it is mandatory that each team has 3 players who are under 21 and the rest of them have to be above 21. So this is an opportunity for all those housewives, those aunts and the grandmothers to step out of their comfort zones and actually take up sport. And it's actually sport for all. And this is a great initiative started by Isha Foundation itself. And this Isha Gram has provided the perfect platform for all of these people to get out and play sport. And if you notice, the same strategy being played, followed with the last set as we followed. The Tamil Nadu players are targeting towards one Karnataka player and rallying the throw towards her and making sure maybe she gets tired and loses a point. That is definitely a strategy. And also the other thing is, if they notice a weak link in the chain, especially in the opponents, then they will try to exploit that situation. PG Pudur, actually being the defending champions, actually had a very, very good first set. So it's a best of 3 sets. So if they wrap up this set, then they go back with bragging rights for an entire year and a fantastic kitty. I mean, who would have thought? 2 lakhs prize money for the winners, 1 lakh for the runner, and 50,000 for the 3rd place and 25,000 for the 4th place. So this is really a great opportunity for these women to win and get out there and prove themselves as champions. Yes, and now I think Karnataka earned a point. Last set, Tamil Nadu was in a winning spree. They were in 3 or 4 lead and then they went on to win 15 points together. But this time Karnataka and Tamil Nadu was an even 1-1. Let's see if the Black Panthers of Karnataka can turn this set around. Teams from 4 states participating here and 1 union territory as well, which has been included in Tamil Nadu state. So it's exciting and interesting. A total of 702 teams all over Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu has participated. And now we have 2 teams playing in the semi-finals now. Nice long rallies, so both teams are determined and Black Panthers are determined. That the ball is out, so it's going to be 1 point more for Black Panthers. So they have picked up 1 more point here. Black Panthers are pretty determined, Naveen, because in the first set we saw that they were trailing by a considerable number of points, but the longer rallies here shows their determination. Let us see. It's all the best of 3 sets, and now the second set determines how the game goes. It also says how the Coimbatore PG Pudur team from Tamil Nadu will have their spirit side. Will they, or will they start losing some points this set? So far it's even Steven, isn't it? Because PG Pudur is not exactly enjoying a home court advantage over here. Both teams are being fairly well supported. It all boils down to determination, experience and practice. Like any sport, these teams, especially the story about PG Pudur is like the team members with different ages, being students, housewives, and few are from different professions. They didn't find a common time to practice, and they also had some, resistance from the family members too. Now Karnataka Black Panthers wins another point. Black Panther 3. They're bouncing PG back from Pudur the 1. last set. Black Panthers 3 and PG Pudur 1. Can they make a match out of this? Because if they pick up the set, it's going to be very thrilling because there's definitely going to be a 3rd set to choose from. Let us see, they can see some gaps and they are all minding to see that. No! Again, Karnataka seems to be adding more points to their kitty. And PG Pudur, actually, if you notice, have been gifting points away because they've not been able to keep the ball in play inside the court. It's consecutive 2 points because they threw the ball out. And this is another mistake which they could have avoided, but unfortunately, mistimed throw that was. We were talking about how the team has a very camaraderie. I believe the stress is also common between everyone now. So they are kind of losing more points. And they took a time off. The coaches have a word to say. Definitely Maragodu Panchayat in Kodagu region is going to be celebrating watching this match. There are a lot of viewers watching this Gramotsavam happening. The thing is, Naveen, you can actually, when you're going offensive, you can jump and throw
the ball. Whereas when you're receiving, both your feet have to be planted on the ground. We've yet to see either of these teams take advantage of that, because usually the ones in the middle or the first row, you can see them jump a bit when they get aggressive enough to put the ball in and pretty much land a killer. Let us see if that works now. The last set, Tamil Nadu was rallying towards one player of Karnataka, and right now it's opposite. The Karnataka team is aiming towards one player. Oh, exactly. That is a very, very simple, basic mistake that lost Tamil Nadu a point. I think a little bit more communication is required with the PG Pudur team. As you can see, there's great camaraderie in the Kodagu team. And you can see there was no real movement over there, because if she had moved a little bit and positioned herself well, that shouldn't have been too difficult of a point there to pick up. But again, they have conceded another point. There's a 5-point difference right now. They're playing for 15 points, people. We can very well assume how this set can go around unless there's a miracle happening towards Tamil Nadu. Oh, well, as I said, Tamil Nadu earned a point. Definitely something that they were looking forward to. After a while, they have picked up this second point. So PG Pudur will have to hold the serve. Points can be picked up only on serve, so they should hold on to the serve for as long as possible. And yes, this one is a unforced error there by Black Panthers. So PG Pudur have picked up their consecutive point. PG Pudur 3, Black Panthers 7. I'm sure there's more PG crowds cheering for Black Panthers too. Because all the way towards the Isha Yoga Center, we can see many vehicles from Karnataka rallying towards this day to witness all the games. Perhaps it's like their family members or any supporters from the region. Now Tamil Nadu earns another point. Similar back-to-back errors done by the Kodagu unit has seen them gift points, and actually PG Pudur is trying to get back into the game by forcing them to make these unforced errors. You could call it stress. As we mentioned, there should be a miracle for Tamil Nadu to lead from 7-1, but right now we have 7-4. Another point for Tamil Nadu. 7-4 it is in favor of Black Panthers. 7-5 it's become now. So PG Pudur managed to hold on for 4 consecutive points they serve. So this is great for PG Pudur. They are trying to enforce a turnaround after having a dominant first set. This is the second set, and that was beautifully done along the sidelines. That was a little hard for Kodagu to anticipate and take. There's a bit of judgment error also there in trying to take. Now Kodagu calls for a timeout. Black Panthers are asking for a timeout. You can see the replay of it. The placement was beautiful. The spin on it was also perfect, and it went so low, and that was beautifully placed. Now Tamil Nadu team, PG Pudur might have an advantage to win this set as well. Let us see how it goes. And perhaps if Karnataka team is more pepped up after the coaches pep talk now, they can rebound and get those another points. The Black Panthers will have to really work very hard to break PG Pudur's momentum and confidence which they have right now. And PG Pudur in the set 1 actually showed what they are made of. So it's not going to be easy for the Black Panthers. You can't afford to give them momentum here. You can see that PG Pudur has picked up back-to-back points, nearly 4 points already, and they're very close to equalizing. The second set, will the same momentum continue for the PG Pudur's win? Yes. Now PG Pudur has 6 points, and whereas Black Panther is 7. Closely trailing. But the stress is on the Karnataka side now. Brag rights and 2 lakhs at stake here for PG Pudur. Back-to-back champions they could be if they pick this set as well. Let's see if they can defend their title. And PG Pudur is in a tearing hurry to make sure that they take the upper hand right here. Long rallies is what we can see. But it is the third row and the second row that's actually facing much of the flak from the Black Panthers' end, because that's where the mistakes are happening. And that's what they're doing. They're targeting the second and the third row there. That zone seems to be the most vulnerable. I'm also thinking that's the safest option now. Now Tamil Nadu lost a point. Great judgment there by Black Panthers, and the serve changes hands. Now Black Panther has 8
and PG Pudur has 7. Where they are all rallying towards one player, there might be a surprise while they turn the ball towards other players also. Everyone is very alert in the game. Let us see how it happens this time. Footwork is very, very important in this sport, because if you don't get yourself in the right position to make those catches, the chances are you'd be gifting points away. So that part is super important for throw ball. The players in the first line are very much relaxed, and those are the players who might have had an opportunity to win or break the streak. This is a mighty long rally, almost touching 20 touches right now, and they've been exchanging it hard and going at it for every point. You can see, yes, that was a body touch there. So the ball should be held only by the palms, and no, not even a centimeter or a millimeter beyond that. So the player here in question actually had the ball rolled to her wrist, inner wrist, so which is why that point was, the serve changed to PG Pudur. Now Tamil Nadu, PG Pudur is another winning spree now. They are even at 8-8 again. 7-1 was the score, Naveen. You can see how PG Pudur bounced back and taken the lead to 9-8 right now. If PG Pudur can hold their nerves, stay calm, and keep each ball possession inside the four lines, they're safe, because they definitely have the advantage on their side. Let us see if the same rally continues. Let us see if the count of the ball passing through and fro for 20 plus counts. And how often do you think they get tired? Like 20 or 25 maximum throws, I believe, and the momentum of points break. You could see them lose the force in return, but usually a 20 exchange rally is not very, very difficult. It's more to do mentally rather than physically. The physical factor over here is playing under the sun, which is what is, the dehydration is what is going to cause the problems actually. With the midst of teams of different ages, and they've all been practicing together. I mean, they did not practice for this heat today. Maybe it's the sun's heat, or maybe the stress of heat getting to them. And also the stress of playing defending champions for Black Panthers is there. And how new is this team? How many freshmen they have? How many rookies? So that is something that will also be taken into account. PG Pudur already leading with the set. Now the points for Black Panthers and PG Pudur stands with Black Panther leading by 1. It looked like she stepped out of bounds, but no, that was not called. So all is well right now. Both teams are even Steven with 9 points apiece. Again, they're starting to target the second and the third row there. And this is what stress and pressure can do to you to keep the ball in play. Now you can see fatigue setting in. Those long rallies are now starting to take effect, just like the heat has. Black Panther leading by 10 and PG Pudur by 9. If Black Panther wins this set, and there will be a final set to determine who are the final winners of the game of this. Really, the first set loss by the Black Panthers have put them in a place where the stress, and also they are here to prove themselves. They come thus far, so far. Both have a lot to play for, so definitely the Black Panthers will want to make a fight out of this. Oh, beautifully taken, but unfortunately it was a body touch, because like we just said a few minutes earlier, it was a body touch. You can see the crowd enjoying this. This is a festive atmosphere here at the 15th Isha Gramotsavam. So many teams, so many players, so many champions. It's amazing.
I think all the audience right there in the crowd are glued to the score points with 10-10 for each teams now. Who will take the lead? Who will be scoring the 15 points now on winning this set? Really long throws over there, but... And one more point here for PG Pudur. They have taken a slender lead. They only need 4 points to take this title. They are that close. But is Black Panthers going to make a resurgent comeback right away? That remains to be seen. A lot of determination in the server's face. Very, very well done by PG Pudur so far, even though they had a slow start in the second set. That's a great throw. That's a great throw. PG Pudur leading the points now. Unintentional, but it worked in their favor. So those net throws are always a little dicey because the net can change the trajectory of the ball and also adjust the distance. So unless you're like very, very good with your footwork, it's going to be very difficult to take those ones. I think the coaches are more stressed in the players right now. You can see their pep talks getting louder and louder, but we can't hear them now. They're planning for different strategies maybe. The Black Panthers team is being represented by Milana KP, who's a captain wearing jersey number 1, Chandrakala, Pooja, Asha, Devaki, Trisha, Ashita, Reena, Namita and Monica Jagan. While the PG Pudur team is being represented by Nandini, the captain wearing jersey number 7, Kritika, Krishnaveni, Manoranjitam, Bhanupriya, Sivadarini, Bhavatarini and Tarunika. Let us see, they're all very determined after the timeout. And see if this streak of throws goes for 20 and more. And finally we get to see some people lose their games. What did happen? What did just happen? That was beautifully placed, in fact, but even they are confused what happened. So they have the same confusion that you have, Naveen. So we can only assume that the ball, when it went very low, probably graced the salwar of the player on the opponent side. So you're only supposed to hold it by your hand. It can't touch any other part of your body. So that's something danger. Well placed over there. Change of pace. Quick action. The plans are in place. The execution now will matter. They're targeting one player. Again, net one. Once again, return with the net. But seriously, this, can you call this strategy? Can you call it luck, Naveen? What would you say here? I would say the player, the Tamil Nadu's player is a friend who's waiting for her chance to prove, which is waiting for her chance, but net also played the favor there, maybe. So there's always a risk of trying to take, throw a net shot because it could fall into the dead zone and you could concede the point and the serve. And they're playing for the match point, the title point, a lot at stake. Like I said, bragging rights and 2 lakhs. This is the serve that could determine that. And PG Pudur are very determined. Will it happen right now? The serve from Kirtika, which is very determined. Let's see if the streak of throws between each the teams. Let's see who loses the throw and gets a point now. A nice spin throw would be difficult for Black Panthers to pick up right now. And if Black Panthers employ the same, they could break the serve. And yes, that's what they have done. They are staying alive in this game so far. So Black Panthers have managed to take PG Pudur away from that match point and break it into their advantage. I believe at this time Tamil Nadu has more stress. Though they have only 1 point, they can concede more points by making Black Panthers win. So every move matters right now. Absolutely. Black Panthers, even though they're on the back foot, they will definitely have some sort of hope going back into this game and keeping it alive. But PG Pudur now has to break the serve and pick up the point. So there's determination from both ends. Even though it's a net throw, they managed to pick it up and keep the ball alive. A nice long rally over here. Now they're trying to place Black Panthers. They're trying to see where the chinks and where the gaps are. And PG Pudur trying to, oh yes, PG Pudur have again, once again. We can see a sad face because they're very close, right? 11-15. They might have won other 4 points easily. And now PG Pudur. There you can see the highlights of this final. PG Pudur had a fantastic outing in the first set.
And while Black Panthers actually started off very strongly in the second set and took a great lead, PG Pudur clawed their way back into the game and narrowed the gap and actually picked it away. Cherry pickings for them. PG Pudur had some, I believe, their experience in throwing. They had some very beautiful throws, just missed the line little. And Black Panthers on the other end, they made some simple mistakes that cost their points. Naveen, at one stage, PG Pudur was actually giving them consecutive points by just like the one we are seeing right now with the ball going out. So very shortly, we are going to be talking to the captain of the winning team and see how they managed to pull this off. But great resurgence shown by both teams, great resilience as well. Of course, we can see that in their eyes and their efforts and every throw. Nothing was like any less effort made. And thinking that these are not any professional players, but ordinary walks of everyday women who are their own jobs, they're housewives, they're students. There are students from the same team who haven't played professional sport in their school. But this team and this Gramotsavam provided them the opportunity to prove their mettle and play the sport at this bigger venue. In fact, many of them have not played any sport in school. So after that, to have picked up a sport a little late in life and yet start achieving and having fun. Sports for all people, that's what this is about. Now we speak to the captain of Tamil Nadu team. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்க இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுவோம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல. பிகாஸ் கர்நாடகா வந்து ரொம்ப டஃப்பா இருந்தாங்க. எங்களுக்கு செமிலேயே டிசைடிங் ஆடி எடுப்போன்ற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்துச்சு. பட் ஆனா எடுத்து எப்படியோ ஃபைனல்ஸ் வந்து நாங்க அவங்கள வின் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு லோக்கல் சப்போர்ட் பெரிய ப்ளஸ்ஸா? உங்க அக்கா தங்கச்சி சித்தி சித்தப்பா பெரியம்மா எல்லாரும் வந்தாங்க போல இருக்கு. பயங்கர சப்போர்ட் உங்களுக்கு. எங்களுக்கு ரிலேஷன் விட எங்களுக்கு இந்த ஊர் மக்கள் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஈஷாலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எங்கள் ஊர் டீமும் வந்திருந்தாங்க, அவங்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு. I think that was a spirit. Let's ask her what she does as a profession. நான் வந்து ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சரா இருக்கேன். That's beautiful. That is Nandini, the captain of the winning team, who expressed her thanks to all the people that supported. Thank you, and thank they you, sir. Thank didn't you so have much much. belief that they'd win, but they went on to win it anyway. So it was resurgence and their resilience that make sure that they won back-to-back titles right now, and they are extremely happy. And they also had the grace to congratulate the Kodagu team on doing very well. And we are going in for a very short break. We'll be back with more exciting action to you from the Isha Gramotsavam, which is seeing its 15th edition this year. And we'll come back for more sporting action in a while. We have Kabaddi, women's. This journey, and in terms of experience, it started very early in my life because I've always been outdoors and I have a certain sense of land. So, my engagement with this has been very long-term, but action-orientedness came from 1998. On that year, some UN agencies came to Tamil Nadu and made a prediction that by 2025, 60% of Tamil Nadu will be facing desertification. So when I looked at this, I did not believe it, first of all. So I decided to drive around Tamil Nadu and see for myself. Then I saw what they were saying was incorrect, because in my experience I felt it'll happen well before 2025. Because 3 perennial rivers had dried up in Tamil Nadu. When I saw this, I thought we need to do something. So at that time, the average green cover across Tamil Nadu was 16.5%. The national aspiration was 33%. So I said, we need to get this to 33%. What does it take? I made a simple barefoot calculation. So I called a group of our volunteers and said, see, we need to plant 114 million trees.
they thought I've gone crazy. Because Sadhguru, 114 million trees, who can plant this? I asked, what is your population? They said 62 million. See, if all of us plant one tree, take care of it for 2 years and plant one more tree, you got the number. Why is it that it can't be done? Simply because all of us are consuming, but all of us are not willing to do the compensatory work. That's the whole thing. So based on this, we started a movement called Project Green Hands, which planted millions of trees, still continuing to do that. And we saw a significant improvement in the soil quality, in the nutritional values of the food, and above all, for the farmer, it is an economic process because in 7 to 8 years' time, his income is going up anywhere between 300 to 800%. கடந்த 15 வருடமா ஈசாவனுடைய வழிகாட்டுதல என்னுடைய தோட்டத்துக்குள்ள மரங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இப்ப தோட்டம் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னாங்க, மரப்பயிரோட கூடிய பணப்பயிர் விவசாயமா மாறி இருக்குது. அப்ப நாம வந்து சாயில வந்து அந்த அங்கக கார்பன் சொல்லுவாங்க, அதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுங்க முதல்ல 0.5 தான் இருந்தது. இப்போ அங்ககம் வந்து அதனுடைய கரிம விகிதம் வந்து 1.30 மாறி இருக்கு. I come across Rally for Rivers and Kaveri calling campaign. I planted almost 2,000 saplings of 6 different varieties of high value timber trees in my farmland. In 15 to 20 years down the line, it will fetch me about 8 to 10 crore rupees income. So my future is fixed. One important thing I'm pushing for right now is we must eliminate the term forest produce. There is no such thing. If you want timber, you must grow it. If you want honey, you must grow it. Whatever else you need, you must grow it on your agricultural lands. Right now, we are importing over 70,000 crores worth of timber from various parts of the world. These 70,000 crores could go to our farmers in the next 20 years if we start plantations right now. This does not mean we give up farming. We can grow almost every crop. This is what we have proven in the last 22 years. My work is to officiate the marriage of economy and ecology, because if these two things don't come together, ecology will be beaten. Based on this, we launched the next thing because I saw there were many policy anomalies to plant trees in the land. How this was affected is, I drove from Kanyakumari to Himalayan region in 29 days, covering 16 states. At that time, in these 16 states, there were 6 different political parties. We got absolute participation from all those political parties because there were 162 million people supporting the movement. We must understand, in a democracy, there is only one currency, that is the numbers, the people. I gave this policy document to the Prime Minister at about 6:20 in the evening. Next day before 11 o'clock, just before 11 o'clock, the PMO calls us and says a special cell has been formed and they want a soft copy. Within 3.5 months, the Niti Aayog made this a recommendation policy for all the 28 states. मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा है। नदियों की निर्मलता और अविरलता को आपने जिस प्रकार से बल दिया है, समर्पण भाव से काम किया है। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. So that is the story of Rally for Rivers. We knew that we had to manifest something which is a large-scale sample. This is why we took up Kaveri calling. Kaveri because I grew up around Kaveri. What it was 50 years ago, today it is only 40% of what it was 50 years ago. In the Kaveri River Basin, which accounts for 83,000 square kilometers of land with over 5.2 million farmers, we aim to plant about 2.42 billion trees. This is very important because one thing is to revive the land and increase the economy. About 172,000 farmers have gone for tree-based agriculture with us. In 5 to 7 years, their economy multiplies anywhere between 300 to 800%. This is living on the land, clearly visible. Looking at the success of this, the federal government or the central government of India made a policy for 13 river basins, which account for 67% of India's land. And last year they allocated 19,000 crores, which is approximately $2.4 billion. What you have started as
river revitalization is a very important program. We have already prepared DPRs for 13 rivers, and I always hold that ideation comes from people like you. Your power is ideation. Our power is multiplication. That is what we are doing. UNCCD, looking at the success of Kaveri Calling, is right now projecting Kaveri Calling as an ideal project in tropical world. Kaveri Calling could also be a large-scale project that helps improve the living conditions of the most vulnerable populations while rehabilitating the land that sustains all of us. To me, you are the incarnation of the Sustainable Development Goals, because while there are 17 of them, they're all at the end about these two, people and planet, uplift the people and protect the planet, and that's your mission. So thank you so much, people and planet. Thank you very much. We need to understand this. Kaveri Calling is not just a fanciful project of our own. This is of enormous significance for the world to manifest that it's possible to change the terrain of degraded land by taking planned and strategized action towards this. So everybody be a part of this and let's make this happen. This is our time on the planet. We as a generation of people have to show that we can do positive things. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஈசா மண்காப்பம் மூலமாக பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய பணிகளை நம்ம செஞ்சிட்ருக்குறோம். நம்ம மண்ணை பார்த்திங்கன்னா தாய்மண்ணுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம தாய்மண் காக்கும் விவசாய முறையை தமிழகம் முழுவதும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். அதாவது இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம தமிழகம் முழுவதும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெண்கள் விவசாயத்துக்குள்ளே வர்றாங்க, அதாவது இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே வர்றாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முறையான வழிகாட்டுதலை நம்ம ஈசா மண்காப்பம் மூலமாக கொடுத்துட்ருக்குறோம். வணக்கம், என்னுடைய பேர் ஜோஸ்பின். நான் மதுரையில் கடச்சனேந்தலில் தேனீக்கள் வளர்ப்பு, அதாவது கோடிக்கணக்கான தேவதைகளை வாழ வைக்கிற ஒரு தொழிலை பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் மண்வாசனைன்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திட்டுருக்கேன். 2009லேருந்து இந்த ஆர்கானிக் ஷாப்ஸு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். நான் திருப்பூரில் கடந்த 15 வருஷமாக வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். கடந்த 6 வருடங்களாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த நிலத்தை வாங்கி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனாலும் அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ இயற்கை விவசாயத்தோடு சேர்த்து அதோட வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏக்கர் விவசாய நிலம். இதில் நான் இப்போ 2016 இந்த 8 வருஷமாக நான் இயற்கை விவசாயம் செய்துட்டு வர்றேன். நம்மளும் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யலாம், இல்லை வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள கேவிகேல ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஒரு 3 நாள் ட்ரைனிங் இந்த தேனி வளர்ப்பை பற்றி கற்றுக்கிட்டு மாதம் ஒரு 2000 ரூபா வருமானம் வந்தாவே பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக நம்மளுக்கு ஆகும்னு சொல்லி தான் நான் இந்த தொழிலை 2006 ஒரு 10 பெட்டிகளில் இதை ஆரம்பிக்கிறப்ப எனக்கு சொந்தமாக வீடு கிடையாது, சொந்தமாக தோட்டம் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. அப்போ இது என்னுடைய அப்பாவுடைய தோட்டம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்தது. அங்கே கொண்டு போய் அந்த 10 பெட்டிகளையும் வச்சுட்டு சனி
சனி ஞாயிறு மட்டும் போயிட்டு அந்த தொழிலை வந்து நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். முக்கியமா எங்க ஊர்கள்ல எல்லாம் மரபு ரக விதைகளை பயன்படுத்தி வீட்டு தோட்டம் கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாருமே தற்சார்பா தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இங்கே நான் வரும்பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு விஷம் தெளிக்கப்படாத காய்கறிகள் எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கலங்க. சரி, நமக்கான காய்கறிகளை ஏன் நாமளே உற்பத்தி பண்ணக்கூடாது? நம்மளுடைய கிராமத்துல நம்ம அப்படித்தானே சாப்பிட்டோம், ஆரோக்கியமா இருந்தோமே, இன்னைக்கு ஏன் இங்கே அது மாதிரிலாம் கிடைக்கிறேன்னு ஒரு சிந்தனை. ஆனால் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்போ எனக்கு வந்துட்டு குப்பமேடு தாங்க எனக்கு வந்து குருநாதராக இருந்து காமிச்சு கொடுத்தது. குப்பமேட்டில் யார் பராமரிப்பு இல்லாமல் நல்லா வளரும் போது அதை சூழல் நம்ம உருவாக்கும் போது கண்டிப்பாக இங்கே வளரும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்போது அதே மாதிரி ஒரு குப்பமேட்டு சூழல் அதில் என்ன கலந்துருக்குமோ, எப்படி இருக்குமோ, மக்கக்கூடியதான் கலந்துருக்கு. அதை என் வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து செஞ்சேன். இந்த மக்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நல்ல ஒரு உணவை கொடுக்கணுன்றது வந்து எங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அப்போ தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸு, கோன்ஸு அந்த மாதிரிலாம் தயாரித்தேன் பாரம்பரிய அரிசி சிறுதானியத்தில். இந்த வேல்யூ அடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கவ் வேல்யூ அடிஷன் இல்லை நம்மளோட இயற்கை விவசாயத்தில் வரக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களை மேலாண்மை ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பப்பாளி, மஞ்சள், மிளகாய், வெங்காயம் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பயிர் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு வந்து 4.5 ஏக்கர் நிலம் இருக்குங்க. மாற்றி மாற்றி விவசாயம் பண்ணுவோம். அதில் வந்து பாசிப்பயிர் போடுறோம், உளுந்து போடுறோம், கொட்டமுத்து போடுறோம், நிலக்கடலை போடுறோம், பருத்தி போடுவோம், மிளகாய் போடுவோம், வெங்காயம் போடுவோம், காய்கறி செடிகள்லாம் வைப்போம். மாற்றி மாற்றி அதாவது அந்தந்த சமயத்தில் எப்படி வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி செய்வோம். பெருந்துறையில் ஈசா ராஜசேகரன் அண்ணா தோட்டத்தில் கலந்துட்டுங்க. அங்கே கலந்துட்டு வந்ததுலேருந்து முழுசாக நாங்கள் பத்திலை கஷாயம் செய்கிறது, இயற்கை பூச்சி விரட்டி செய்கிறது, கனஜீவாமிர்தம், ஜீவாமிர்தம், பீஜாமிர்தம் இது எல்லாமே செய்து பயிற்சியில் கலந்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதே முறைப்படி தான் இன்ன வரைக்கும் நான் செய்துட்ருக்கிறேன். ரசாயன விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ மருந்து, உரம், யூரியா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு 15,000 20,000 ரூபா வரைக்கும் உழவுலேருந்து பார்த்தா எல்லாம் செலவாயிடும். திரும்ப அதை மகசூல் எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம வேலை செஞ்சதுக்கே கூலி இல்லாத மாதிரி ஆயிடும். உழைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் ஈசா விவசாய இயக்கம் மூலமாக பயிற்சியை கற்றுக்கிட்டோம். மண்வளம் இல்லாத தோட்டம், பாரத்தோட்டம்பாங்க. அது பாரத்தோட்டத்துலேயே கச்சப்பாறைக்காடுமாங்க. அந்த முழுவதுமே மேய்ச்சல் நிலமாக தான் இவ்வளோ இருந்துச்சு. இந்த 10 ஏக்கரும் இந்த ஒரு 8 வருஷத்துக்குள்ளே இது ஒரு நல்ல வளமிக்க பூமியை நான் மாற்றிருக்கிறேன். திருச்சியில் ஈசா மண்காப்போம் இயக்கத்தில் வந்து ஒரு 9 நாள் பயிற்சி இருந்தது. அந்த பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்டேன். அந்த பயிற்சி தான் எனக்கு ஒரு அடித்தளம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். வைகம் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு குப்பையை இது பண்ணிட்டு இருக்கிறே, தூக்கிட்டு போறியே, கரும்பு சக்கை இதெல்லாம் வச்சு கட்டி எடுத்துகிட்டு வரத கூட ரொம்ப கேலி பண்ணாங்க. அப்படிலாம் கடந்து தான் நான் வந்தேன். எல்லாத்தோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, எதுக்கு ஒரு ஜாபை விட்டுட்டு வந்து இதில் பண்ணிகிட்ருக்க, இதில் ஏதாவது ஒரு உபயோகம் இருக்கா, யாரெல்லாம் விவசாயத்தில் இருக்கிறோமோ நாங்கள்லாம் வெளியில் போயிட்டோம், நீ உள்ளே வந்து என்னத்தை பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இது தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். 2017 வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு வந்தது. என்னுடைய கணவர் வந்து மறைவாயிட்டாங்க. அந்த மறைவுக்கு பிறகு நான் இந்த மண்வாசனையை வந்து தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கேன். அப்போல்லாம் நிறைய ஒரு 14 லட்ச ரூபா கடனில் தான் நான் என்னோட குழந்தையோட செலவு, கணவரோட செலவு எல்லாத்தையுமே மீட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இரவு பகலாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தொழிலாகவும் ஆக்கியிருக்கேன். இந்த நாட்டு மாட்டு சாணி கோமியத்தை வச்சு நம்ம எப்படி உரம் தயாரிக்கலாம், ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிக்கலாம், கனஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிக்கலாம், புளிச்ச மோர் எல்லாமே நாட்டு மாட்டில் இருந்து எப்படி தயாரிக்கலாங்கிற அந்த இதையும் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். முதல்ல கீரைகளில் ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காய்கறிகளாக அதிகப்பட்டுட்டே போனோம். நிறைய மரபு ரக விதைகளை தேடி பயணம் பண்ணி உள்ளே கொண்டுட்டு வந்தேன். இப்போ இந்த காய்கறிகளோட மனம், சுவை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது. ஓ, இவ்வளோ இருக்குது, இவ்வளோ இழந்திருக்கிறோம், அதைத்தானே எடுத்துகிட்டு போகிறா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க.
இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டவங்க நீ சாதிச்சிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பொருள்கள் அத்தனையுமே வந்து ஒரு வருமானத்தை தருது அப்படிங்கிறத தாண்டி அதில் ஒரு ஆரோக்கியமும் நிறைந்ததாக இருக்குது. நம்ம ஒரு தூக்கி போடுற விஷயம் சாணம், அதுலேருந்து இவ்வளோ மதிப்பு கூட்டு பொருள் பண்ணி விற்க முடியும் அப்படின்னா வை நாட், வி கேன் கிவ் இட் அ ட்ரை இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை அட்டென்ட் பண்ண வந்தேன் அண்ட் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். என்னுடைய கடன்களை கொஞ்சம் மீட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தொழிலை வந்து கொண்டுட்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் 1 பீ கீப்பராக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறேன். இது இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது. இப்போ வந்து மலேசியாவுக்கு ப்ளஸ் கத்தாருக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பண்ணி எங்களுடைய வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை நான் வந்து அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம். போக போக எங்களுக்கு மகசூல் எல்லாமே அந்த காய்கறியோட டேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு முழுசாகவே நாங்கள் மாறிட்டோம். மஞ்சள் வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் விளைஞ்சதை நான் இப்போ வந்துட்டு வியாபாரிகள் கொடுக்கறது இல்லைங்க, நாங்களே வேக போட்டு காய வச்சு மஞ்சள் தூளாக கொடுக்குறதுங்க, மஞ்சள் ஊறுகாய் செய்யறதுங்க. இப்போ புது முயற்சியாக மஞ்சளில் மால்ட் செய்யுதுங்க. இப்போ அது பார்சலுக்கு போயிட்டு இருக்குதுங்க. இந்த தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அனுப்புகிறேன், மஞ்சள் மால்ட் அனுப்புகிறேன். இப்போ எனக்கு ரொம்ப இது மன நிறைவாக இருக்குதுங்க. முருங்கை இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னா அதை நிழலில் உணர்த்தி பவுடர் பண்ணி சூப் பொடி, இட்லி பொடி, சாதப்பொடி, முருங்கை இலை பொடி இப்படி தயாரித்து கொடுத்துட்ருக்கேன். பப்பாளி, வாழை, கரும்பு, கத்திரிக்காய், மிளகாய், கீரை வகைகள் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் வர மகசூலை நாங்கள் விற்கிறதுக்கு வந்து அம்மாப்பேட்டை உழவர் சந்தையில் எங்களுக்கு இயற்கை விவசாய காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எங்களுக்கு தனி கடை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பப்பாளி மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 4 to 5 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே நாங்கள் எடுக்கிறோம். உழவர் சந்தையில் வந்து அட்டை போட்டு நாங்களே நேரடியாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வருமானமும் அதிகமாக வருது. மனநிறைவாகவும் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் வந்து நோய் இல்லாத காய்கறிகள், நஞ்சு இல்லாத உணவு கொடுக்கறதுனால மனநிறைவாக இருக்குது. ஈசா வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணினாங்க. அங்கே போகும்போது நிறைய பெண்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. பெண்களுக்கு 1000 தடைகள் இருக்கும், 1000 தடைகளையும் எல்லாமே தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உள்ள வாங்க. ஈஷாவோடு இணைந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் நம்ம போய் இந்த மாதிரி தொழில் பயிற்சியும் கொடுக்குறோம். இதனால என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு உண்டான விழிப்புணர்வும் கிடைக்குது. அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது இல்லாமல் இந்த மண் காப்போம் இயக்கத்தின் மூலமாக அவங்க எந்த ஒரு ரசாயனம் இல்லாத பொருளை நம்ம வந்து உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிற லெவல் வந்திருக்காங்க. எங்களுடைய தோட்டம் வந்து எங்களுக்கு மனநிறைவு கொடுக்குது. ஏன்னா இதற்கான பலன் வந்து இப்போ தான் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். பழங்களும் காய்கறிகளும் வந்து வீட்டுக்கு தேவையானதுக்கு மேலவே இருக்குது. எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்துக்காக நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தது. இது ரொம்ப ஒரு திருப்திகரமாக இருக்குது எனக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் போது இதை வந்து தனியாக நீங்கள் சாதிக்க முடியுமா, இல்லை வந்து இதை வந்து எடுத்து நடத்த முடியுமான்னு கேட்டால் 100% முடியும். ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதிகப்படியான ஒரு வருமானம் ஈட்டலாம். அதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக நடத்திய ஈஷா ப்ரோக்ராம்லையும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஈஷா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா ஏற்கனவே மண்ணை எப்படி மீட்டெடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தேனீக்களை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலையில் அவங்களும் இணைஞ்சு பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகும். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 146 விருதுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேனி வளர்ப்புக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஒரு 11 நேஷ்னல் அவார்டு, அதாவது 2016 இந்தியாவிலே விமன் பீ கீப்பர்ஸ் அவார்டு ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்தாங்க, 1 லட்ச ரூபாய் கேஷ் அவார்டு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விருது வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த விருது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சது. நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஒரு இன்வால்வாக ஒரு நேசிச்சு இந்த தொழிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய மதிப்பூட்டி நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே போய் ஆழ்ந்து வந்து இதை வந்து கொண்டுட்டு வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட புத்தகத்தில் 3rd லெசனாக என்னுடைய ஸ்டோரி இடம்பெறக்கூடிய அளவுக்கு இந்த தொழிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விரிவுபடுத்தியிருக்கேன். நிறைய பெண்கள் இதில் வந்து அவங்களுக்கு உரிய ஒரு ப்ராடக்ட் 2 ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டில் இருந்தே ஒரு தொழில் செய்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ இது போல் எல்லாரும் முயற்சி எடுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக பெண்களாலையும் சாதிக்க முடியும். எல்லாருமே இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்களாம் வந்திருக்காங்க, தொழில் முனைவராக வந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஈசா மண் காப்போம் அப்படி
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சொல்லி கொடுக்குற விதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி சிறப்பாக இருக்கும். முதல் முறையா கேரளா தான் எனக்கு முதல் விருது வந்து கொடுத்ததுங்க. அதுக்கப்புறமா இங்க திருப்பூர்ல ஸ்வான் விருது கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் சைவா விருது கிடைச்சது. சவுத் இந்தியா உமன் அச்சீவர் அவார்ட், மாண்புமிகு மகளிர் விருது, சிறந்த பெண்மணிக்கான விருதுகள், 4 முறை நம்மாழ்வார் விருது கிடைச்சது. ஆற்காடு அரிசி திருவிழால நிறைய கௌரவப்படுத்தி ஒவ்வொரு முறையுமே விருது வழங்குவாங்க. இந்த கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா ஈசா மண்காப்பம் இயக்கமும் இந்த விதை சார்ந்து இது மாதிரி பணிகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சிறந்த பெண்மணிக்கான விருதும் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா இன்னும் நல்லா பண்ணுன்னு தூண்டுதலாக தான் எனக்கு நான் வந்து அப்படிதான் நான் அதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறேன். இது எல்லாமே நிறைய பெண்கள் இதே மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாத்த சார்பாக ஏற்று அவங்களுக்காக தான் இதை நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுறதுக்கு நிறைய டிப்ஸும் நிறைய ஐடியாஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள், அதை பேக்கேஜிங் பண்ணி நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நமக்குன்னு ஒரு தனி ஷாப்போ இல்லை அதிகப்படியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வருமானம் ஈட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்ல ஒரு உணவை நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் பேக் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விற்பனை பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு வருமானம் வந்து இப்போ நம்ம தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்துக்கு நிறைய பயிற்சிகளை கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இதில் நிறைய விவசாயிகள் பங்கெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் நிறைய இளைஞர்களும் வர்றாங்க. நம்மளுடைய மாதிரி பண்ணை இங்கே கோயம்புத்தூரில் செம்மேடு கிராமத்தில் இருக்குது. இந்த 35 ஏக்கர் விவசாய பண்ணையை வந்து நம்ம ஏன் மாடல் பண்ணை, அதாவது மாதிரி பண்ணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே ஒவ்வொரு பயிர்களையும் ரொம்ப கவனத்தோடு நம்ம வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணமாக இங்கே பல வகையான காய்கறிகளை வந்து நம்ம தொடர்ந்து வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெண்டைக்காய், முள்ளங்கி, இந்த மாதிரி இன்னும் பல வகையான காய்கறிகள் வந்து பண்ணுறோம். எந்த ஒரு காய்கறிகளுமே நம்ம தனிப்பயிராக பண்ணுறோம், ஊடுபயிராக பண்ணுறோம். இந்த ஊடுபயிர்கள் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஊடுபயிர்கள்லேருந்து இந்த முதன்மை பயிருக்கு என்னெல்லாம் செலவு பண்ணுறோமோ அது வந்து கிடச்சிருது. வெண்டையிலேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் எல்லாம் நம்மளுக்கு நிகர லாபமாக கிடைக்குது. நிறைய விவசாயிகள் இன்னைக்கு பூச்சிக்காக நிறைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பண்ணையில் நம்ம எந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் நம்ம பயன்படுத்துறதில்ல. இயற்கையில் வந்து பூச்சி விரட்டிகள் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் வந்து நம்ம கவர்றதுக்காக வரப்பு பயிர்கள் வந்து எல்லா பயிர்கள்லையுமே நம்ம பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தட்டைப்பயிர் நடுறோம், மக்காசோளம் நடுறோம், கடுகு, இந்த மாதிரி பயிர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நடவு பண்ணுறதுனால இதை நோக்கி நிறைய நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் வருது. இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் பயிருக்கு தீமை செய்கிற பூச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பயிரையும் வந்து நம்ம இங்கே கவனம் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் வந்து கிழங்கு வகைகள், சேமங்கிழங்கு, இந்த மாதிரி மஞ்சள், இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அது இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து நம்ம பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவுனி, மாப்பிளை சம்பா, தங்கச்சம்பா, தூயமல்லி, ஜீரக சம்பா, இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வந்து நம்ம இங்கே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது 5 வருடங்களாக நம்ம இங்கே வந்து இயற்கை முறையில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மண் வளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் கையில் வந்து மண் அள்ளினீங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து மண்புழுக்கள் வந்து நிறைய இருக்கிறத நீங்கள் கவனிக்க முடியும். அந்த மண்ணோட வாசம் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணையில் வந்து நிறைய நாட்டு மாடுகள் வச்சுருக்குறோங்க. இந்த நாட்டு மாட்டுகளோட சாணம், கோமியத்திலேருந்து நம்ம ஜீவாமிர்தம் தயார் பண்ணுறோம். இந்த ஜீவாமிர்தத்தை தான் நம்ம நிலத்துக்கு வந்து அடியோரமாக கொடுத்துட்ருக்குறோம். கீரை சாகுபடி பண்ணுறோங்க. மேட்டுப்பாத்தியில் வந்து பல வகையான கீரைகள் வந்து இது தண்டுக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, புதினா, கொத்தமல்லி, இந்த மாதிரி பல வகையான கீரைகளை வந்து இந்த பண்ணையில் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த பண்ணையில் வந்து உயிர்வேலி அமைச்சிருக்கிறோங்க. இந்த உயிர்வேலி எதுக்கு அப்படின்னா காற்று தடுப்பானாவும் இருக்குது. இந்த உயிர்வேலியிலையும் நிறைய நன்மை செய்கிற பூச்சிகளையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சோதனை முயற்சிகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் வந்து முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா உழவில்லா வேளாண்மை. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் வந்து 2 வருடமாக வந்து நம்ம உழவே போடலை. இது
வந்து தொடர் வேளாண்மைன்னு சொல்லுவோம். தொடர் வேளாண்மை இதில் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு விதைப்பு இருக்கணும், ஒரு அறுவடை இருக்கணும், தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இதில் 4 விதமான காய்கறிகள் இருக்கும், 4 விதமான கீரைகள் இருக்கும், 2 விதமான பழங்கள் இருக்கும், 2 விதமான கிழங்குகள் இருக்கும், ஒரு 2-3 வகையான பூக்கள் இருக்கும். அப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் இதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் ஒரு விதை போடுற மாதிரி இதை கட்டமைச்சு இது வந்து 2 வருடமாக வந்து நம்ம உழவு போடாமல் இந்த விவசாயம் வந்து நம்ம இங்கே பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து சத்குரு நேரடியாக நம்ம பண்ணைக்கு வந்தாங்க. நம்ம பண்ணையில் வந்து கேரட் அறுவடை, நெல் இதில் எல்லாமே அவங்க பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இது பாருங்க, கேரட் எப்படி ஒரு சமவெளியான பூமியில் எப்படி வளர்ந்து வந்துருக்குது. இது நீங்கள் ஊட்டியில் பார்க்க முடியும் சாமானியமாக. இது அது மட்டும் இல்லாமல் முட்டைக்கோசு, பீட்ரூட்டு இந்த மாதிரி மலைக்காய்கறிகள் எல்லாமே நம்ம செம்மேடு பண்ணையில் வந்து ஒரு நல்ல அறுவடை வந்து பண்ணோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செம்மேடு பண்ணை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விவசாய பயிற்சி பள்ளியாக இருக்குது. இங்கே வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த 5 வருஷத்தில் வந்து நிறையா பயிர்கள் சார்ந்து நிறைய ட்ரைனிங் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். நிறைய பயிற்சிகள் வந்து கலந்துருக்குறாங்க. திரும்ப போய் அவங்க இயற்கை விவசாயம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதாவது இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறணும்னு நினைக்கிற விவசாயிகள் இந்த செம்மேடு ஈஷா பண்ணையை பார்வையிட்டு இங்கே நடக்கிற விஷயங்களை அந்த புதுமையான நிறையா பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த பயிர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்வையிட்டு நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுட்டு போக முடியும். எல்லாருக்குமே இந்த வாய்ப்பு இருக்குது. விவசாயிகள் இதை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கணும். நன்றி. ஒரு வீடியோவில் சத்குரு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலை ரொம்ப அருமையாக அழகாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலோட பொறுப்புகளை குழந்தைங்கிட்ட கொடுங்க. ஈஷா வித்யா கரூரில் எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆனுவல் டே, இந்த ஃபஸ்ட் ஆனுவல் டே. ஈஷா வித்யாவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா SMS ப்ராஜெக்ட். இந்த செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பொறுப்புகளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது. பிரின்சிபல் சார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சன்னிதானத்தில் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு ஆனுவல் டே நடக்க போகுது அப்படி சொன்னாங்க. திடீர்னு என்ன சொன்னால், திஸ் டைம் ஆனுவல் டே we are not going to do. everything is handed to the students அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க, நாங்கள் கைடன்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்தது, அதே டைம் ஒரு மாதிரி பதட்டமாச்சு. எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்றது நிறைய டவுட் இருந்தது. பட் எங்களுக்கு சொன்னோன்னே ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு. ஆனுவல் டே பண்ணுறது சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட் சார் வந்து சொன்னாங்க, இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இதில் நீங்கள் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே தனித்தனியாக அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் வெளியில் ஃபில்டர் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோம். 2 weeks ஆஃப் ட்ரைனிங், சேஃப்டி, செக்யூரிட்டியிலிருந்து டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறையா பேக் அண்ட் சப்போர்ட் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 9th and 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆனுவல் டேயில் பட்ஜெட்டிங்கில் இருந்தாங்க. நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எப்படி அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயத்துக்கு தேவைப்படும், எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி மூலியமாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க, எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷனில் அவங்களோட பிளானிங், அவங்களோட டிசைன் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேக்காக ஸ்டேஜ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் வெண்டார்ட்ட கால் பண்ணி பேசினேன். என்னம்மா சின்ன பொண்ணு மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க, உங்களை நம்பி நாங்கள் எப்படி ஸ்டேஜ் போடுற வரதுன்னு ஒரு மாதிரி பேசினேன். நெக்ஸ்ட் நாளே நான் கூட்டிகிட்டு வந்து ஷர்ட்டெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தோம். அதனால ஓகே ஸ்டேஜ் போட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அமௌண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். குழந்தைங்க சப்ஜெக்டை தாண்டி, புக்ஸை தாண்டி, ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங்கை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் ஸ்கில் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அதை நாங்கள் கண்கூட பார்த்தோம். ஒரு ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனாக அதோட உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்லலாம், அதோட ஆடியோஸ் தாங்க. அந்த உயிரோட்டத்தையே நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு 13 வயசு பையன், அவன் பேர் அஸ்வின். அஸ்வின் பார்த்தீங்கன்னா
அவன் தாதகவுண்டப்பட்டியிலேருந்து வர்ற ஒரு முதல் தலைமுறை பள்ளி செல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன். நம்ம ஊருக்குள்ள திருவிழா போட்டிருந்தப்போ ஸ்பீக்கர்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. அப்போ வந்து என்னன்னு தெரியல, அங்கே போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு அதனால தான் சரி நம்மளும் இங்கே பண்ணலான்னு தோணுச்சு. ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிருந்து ஃபங்க்ஷன் எண்டு வரைக்கும் ஆடியோவில் எந்த இதுவே இல்லை. இந்த உயிரோட்டத்தை அப்படியே தாங்கி பிடிச்சி அந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின். இனிமேல் எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே அந்த ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஒரு தைரியத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஆனுவல் டே முடிஞ்சிருச்சு, நேஷனல் ஆந்தம் தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேவை இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஹேட் டியர்ஸ், ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஹேட் தட். இந்த பசங்களை நம்பி என்ன வேணா கொடுக்கலாம், நம்ம பசங்க எங்கே போனாலும் ஜெயிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. சாதாரண மந்த்லி பட்ஜெட்டே எனக்கு போட தெரியாது. ஆனுவல் டேக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் போட்டதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் 14 வயசு குழந்தைங்க 13 வயசு குழந்தைங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு. they made it. We feel so proud and unbelievable moment. எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மூமெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. முடிச்சோடனே அப்பா இறந்துட்டாங்க. காலேஜ் சேருவேனா என்னன்னே தெரியல. இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், அக்கௌண்டண்ட்டாக. நாங்கள் 4 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். சில பேர்த்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு கண்ணில் தண்ணி வர விஷயம் அதெல்லாம். நம்ம ஈஷா யோக மையம் மூலமாக ரூரல் அண்ட் ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி நிறையா செஞ்சிட்ருக்கோம். அதில் முக்கியமாக கல்விக்காக நம்ம நிறைய உதவி செய்கிறோம். தோராயமாக 10 வருடங்களுக்கு மேலே சத்குரு ஸ்ரீபிரம்மா பெயரில் நம்ம கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிட்டுருக்கோம். இது 12ஆம் வகுப்பு முடித்து அதுக்கு மேலே மேற்படிப்பு படிக்கிற அந்த மாணவ மாணவிகளுக்காக இங்கே சுற்று வட்டார கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம இந்த உதவியை பண்ணிட்டுருக்கோம். ரெகுலராக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு சிரமப்படுற குழந்தைங்க, அவங்கள பெண் குழந்தைங்கள ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டு அது மூலமாகவும் 31 குழந்தைங்க இது வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் 2 பேருமே இல்லை. கேஜிஜி கன்னியாகுமரி ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டாங்க. ஹாஸ்டல் தான், ஹாஸ்டலுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தாங்க. வாங்கி இப்போ வரைக்குமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஈஷா யோக மையத்தை சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களில் மலைவாழ் மக்கள் கிராமங்களில் இருந்து ஈஷா வித்யாவில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் மூலமாக நம்ம ஈஷா வித்யாவில் படிக்கிறாங்க. கலைமகள் காலேஜ்லேயும் நம்ம நிறைய குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இங்கேருந்து போக்குவரத்து இந்த ஏரியாவிலேருந்து இல்லை. அது நம்ம டெய்லி போயிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம வாகன வசதி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைங்க காலேஜ் போயிட்டு வர்றதுக்கு. லேர்னிங் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபன். ஒரு மொழி கற்றுக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம். எப்படின்னா ஒரு பட்டம் பறக்க வைக்க நம்ம கற்றுக்கிற மாதிரி, ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி. திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் என்ஜாய் ப்ரொவைடட் யூ என்ஜாய் த ப்ராசஸ். இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளில் நிறைய பேர் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போயிருக்கிறாங்க. நம்ம ட்ரைபிளில் இருந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போயிருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த கல்வி உதவியை வழங்குறதுனால இது நடந்திருக்குதுங்கும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், அக்கௌண்டண்ட்டாக. நாங்கள் 4 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். ஈஷாவில் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு கீழே 20 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நான் இப்போ வந்து ஈஷாவில் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஈஷா லைஃப் டேபிளில் எனக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது.
இதில் வந்து நான் குறிப்பாக ஒன்று சொல்லணும். எல்கேஜியில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறான். ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு படிக்க வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ் விட முடியல அந்த இடத்துல. குட்டி குழந்தை எல்கேஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 2 குழந்தைங்களுக்காக கட்டியார் கோயில் பள்ளின்னு நினைக்கிறேன், அங்கேருந்து நம்ம வேன் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து அந்த குழந்தை காலையில் 7 மணிக்கெல்லாம் ரெடியாகி அழகாக ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவாங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அழகாக படிப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் பேர்லயே சத்குரு ஸ்ரீபிரமா, அவர் பேர்லயே நீங்க அந்த ட்ரஸ்ட் மூலியமா காசு நீங்க வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறாங்கன்னா நீங்க அந்த பேரை எப்படி நீங்க காப்பாற்றணும்? நம்ம கிராமத்தில் இருக்க சுத்தி இருக்கிற நம்ம ஈசா ஃபவுண்டேஷன் சுத்தி இருக்க பிள்ளைங்க நல்லா படிச்சு வரதா பெரிய விஷயம் பாக்குறாருன்னா, அப்ப நம்ம அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி உள்வாங்கி படிக்கணும், அந்த விஷயத்தை நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி சப்போர்ட்டா இருக்கணும், அந்த பிள்ளைங்களே படிக்கிறதுக்கு அதுக்கு நாங்க சப்போர்ட்டா இருக்கிறோம். இந்த ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் இஸ் டூயிங் a great service to this nation through children's education. மேலே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறதாகட்டும், டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, நீட் கோச்சிங் அவைலபிலிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது, இது அத்தனையுமே அவங்க இலவசமாக பண்ணி கொடுத்துட்டு வராங்க. எனக்கு வந்து ஈஷா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி என்னோட எய்ம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி கிளாஸ் கூட நடந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து கரெக்டாக அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிச்சயமாக ஒரு நாள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆவேன். நாங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது வந்துட்டு சொல்ல முடியாத, சில பேர்த்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு கண்ணில் தண்ணி வர விஷயம். அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. இதுக்கு சத்குரு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வந்து ஈசாவுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. A farmer producer organization or FPO is a company formed by farmers. With Isha's support, 25 FPOs are being established in Tamil Nadu and Karnataka to bring economic well-being to 25,000 farmers. Farmers are being trained under Isha's guidance to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. Money from the sale is deposited in our bank account. It is that easy. Today, when we market our produce, we receive a good response. Many doors are opening for us. This is because of the trust and goodwill people have for Isha. Now we feel excited about agriculture. எங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நாங்கள் அழகாக விளையாடணும், சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மேட்ச் வந்து ஈசா யோகா டீம் வந்து சூப்பராக நடத்தியிருக்காங்க. எங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு நல்லா சேஃப்டியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அது ஒரு எனர்ஜியாக பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க புத்துணர்ச்சியாக இருக்குண்ணா. எங்களுக்கு இந்த ஈஷா கிராமத்தில் எங்கள் ஊர் வந்து பெருமையாகுது. ஏற்கனவே நாங்கள் ஈஷா யோகாவில் வந்து மன அமைதியையும் தைரியத்தையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறது மூலம் எங்களோட உடல் வலிமையும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. மொத்தத்தில் எங்கள் டீமும் நாங்களும் ரொம்ப மிக சந்தோஷமா இருக்கேன். ஈசாவுக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I love you, Isha. Isha Yoga Center in South India is a very, very special place. It's a very powerful space for self-transformation. Everything about the place has been carefully engineered for individual transformation of the human being. Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine, consecrated by Sadhguru. Dhyana Linga, the dream of many enlightened beings. Here, this energy form is manifested as a tool to make you meditative without any instruction. This is a tool for one's enhancement of life. Without a single instruction about meditation, people come, total strangers, they come and sit there.
They think they're going to sit for 5 minutes, they'll sit there for 2 hours, totally still. A variety of yoga programs are available at the Yoga Center. Isha Yoga Center is also home to 2 residential schools, Isha Home School and Isha Samskriti. Isha Home School aims to provide quality education in a home-like environment, ensuring that fun and adventure go hand in hand with learning. It makes education a process of discovery and joy. Isha Samskriti is an education system dedicated to a child's overall development, enabling them to realize their full potential, physically, mentally, and spiritually. Rooted in the ancient Indian yogic systems and sciences, Isha Samskriti brings balance and stability to the child's body and mind through a unique blend of yogic practices, Indian classical arts, and traditional Indian martial arts. A 100-day journey spanning 30,000 kilometers from London to India as part of a Safe Soil campaign. To change the world and make it a better place. The whole purpose of this movement is to first to bring this home, that when you walk up on the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land. Extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. As part of Conscious Planet, we started this Safe Soil movement, which has been on for over 30 years now. Initially it started as Project Green Hands. Next thing is we started Rally for Rivers. We're tracking a mammoth movement, an incredible rally starting from Kanyakumari, reaching up to the Himalayas, with the sole purpose of rejuvenating India's rivers. Every state is responding. This is concurrence and this is wonderful. This project, what we have taken up called Kaveri Calling, is an offshoot of Rally for Rivers. These 83,000 square kilometers of Kaveri Basin, we want to bring it back, at least 1/3 of it back into some kind of green power. India is putting money behind it. For 13 river basins on the lines of Kaveri Calling, they have allocated $2.4 billion. Right now, Kaveri Calling project is being seen by the UN agencies as a role model for tropical nations on the planet. One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. The significant thing about sport is that it levels communities. At Isha, we have effectively used sport as an entry activity for revitalizing rural societies through our now very famous project called Action for Rural Rejuvenation. The kind of involvement that we've brought about, irrespective of gender and age, in the rural communities is something that you have to see. The joy of it, the pleasure of watching people over 60 years of age, women who have never played in their life, especially the women, the rural women. Most of them have never played a game in their life after they are 6 or 7 years of age. Now at the age of 65, 70, they come in and participating in tournaments and winning the games. People have grown out of their addictions of smoking and drinking, and now they're working to become fit because they all want to get into the team. All these things happening in one stroke is the miracle of sport. We want
to make sure that every Indian is playing some game. Above all, to make sure that every human being is a game for life. திண்டுக்கல் திருவாரூர். Hi Apanya, and today we are here for the fantastic match lined up next, which is the Kabaddi Women's semi-finals between two teams, Thiruvarur and Dindigul. What a fantastic start for today, and we are watching the semi-final between Thiruvarur and Dindigul. Both teams have worked so hard to get here, and it's been a great format as well. In fact, more than 3,000 players have been participating in the women's edition, 3,732 to be exact, and 192 venues were actually used to pick these players up from, and these players are all have undergone district-wise teams, and then they have been selected into under their district banner under the divisional category, and then after having won that, they have made their way to the final. So the winner and runner of the district becomes, the best of them gets picked for the divisional, then the winner and runner gets to play in the final. So this has been great so far. Naveen, what do you think is going to happen today? Are you rooting for Thiruvarur or Dindigul? Yes, after witnessing the men's match yesterday, we've seen the Thiruvarur men's performance for the Kabaddi team. I can also say Thiruvarur women also the same spirit. Let's see how this goes. And Dindigul is not any more or less with them. Let's see how this goes.
course, and I can see the sun could play a major factor. Absolutely, it is going to be really hot, even though we are at the foothills of such a sylvan setting as well. In fact, last evening we had amazing weather. It was beautiful to play under, but evening is not morning, so we have to deal with the scorching sunshine. And Dindigul is wearing the orange jerseys, while they will be represented by R. Soundarya, who is the captain, wearing jersey number 10, and S. Prithvi, K. Soundarya, K. Deepa, Lakshmi Priya, Bhumika, Anita, Rajalakshmi, Visalakshi, and Shalini, Niveda, and Archana, while Tiruvarur wearing the green jerseys will be represented by Akshaya, the captain, Saranya, Manisha, Srinidhi, Karthika, Kanishka, Shantini, Deepa Shankari, Dachanya, Parvati, Mohita, and Shruti. Let's see who wins the toss right now. Going for the toss, both the captains, Akshaya and Soundarya. Captain Selvi Akshaya, jersey number 4, Avangalum. Dindigaloda captain Selvi Soundarya, jersey number 10. Won the toss. Toss won by Tiruvarurukku toss கிடைச்சிருக்கு. இப்போ களத்துல இறங்கிட்டாங்க players match up ஆக நாங்க ரெடியா. All right up. And when he talks about the scorching sun, I believe Dindigul players are not anymore new to the scorching sun. It's known for the very heated up weather in the Dindigul district. It's happening right now in Coimbatore. It's known for the chill in the weather, but today it's much different. And you can see them warming up, definitely Navi. They are used to the heat, but then are they used to playing at this time of the day? That's a question that we must ask, right? So to a certain extent, the mat will mitigate the heat coming from the ground, but the mat itself has its own temperature fluctuations, especially in this weather. So it is going to be fairly hot. So let's hope they're able to put their best foot forward and make a game out of this, because winning this means an entry into the final, and going into the final means a chance to win an awesome prize money packet over there, which is 2 lakhs for the winner, 1 lakh for the runner, 50,000 for the third place team. So this is awesome. Great opportunity for straight by Dindigul. The captain starting off, Soundarya, and now Tiruvarur comes for the raid. Opportunity for the bonus is there. This is their captain Akshaya starting the first raid here. She's trying to see where she can find the gap. Defense is a tight alert, but then she makes a question. Oh my God, she has taken multiple raid points in the first raid itself. 2 points, a little bit of a highline defense is what caused this error right now. That attempt at getting that ankle hold and then the block came too late. So my hopes of the Tiruvarur team has not yet put me down now. They are saying the same spirit as the men's team showed yesterday. But will they go to the finals is the question now. Bonus! And for those that are watching women's kabaddi for the first time, the measurement reads as 12 meters by 8 meters in this mat. And now there's no opportunity for a bonus because there are only 5 players on the mat, so it's going to have to be by touch point. So the first line that you see inside the playing area is the balk line. You have to cross it to validate the raid, and then the second line is the bonus line. Dindigul goes for another right now. 3-1 நினைக்கிற ஸ்கோர் 3-1. இப்போ களத்துல இறங்கி இருக்கிறது Dindigul team. Tiruvarur players are very much keen to keep their winning streak on. உள்ள வந்திருக்காங்க. அலசி பார்த்தாங்க. வாய்ப்பு கொடுத்து பார்த்தாங்க. He's looking around and seeing for a opportunity. Deepa did attempt for a clean bonus over there, so she was fairly confident that she got that bonus, and she was right. In this case, there is no bonus opportunity here. It's Akshaya again who's coming for the third raid for Tiruvarur. Looks like she is going to be the back-to-back raider for them, the main raider. And we can see just 4 players on the mat, but they are going to go easy and steady on that. Cautious raid, cautious defense. Bonus kind of opportunity they have now. Dindigul has been scoring bonus points this match, and believe they still have the opportunity.
Looks like she's not going to give up this ride and go back. Not going to lose another player for their team. If that happens, then next will be a super tackle situation. No, that didn't happen. Yeah, she scored a bonus anyway. At least scoreboard is sticking with those regular bonuses, which is a good thing. So even though they play a high-line defense, she's picking those bonus up in regular intervals. So that's good. So now with only 4 people, it's going to... Yes! Nice attempt there by double ankle hold, and she got adequate support. This is what you say when you get riveted to the same spot. That's what happened. You can see how she dove for that double ankle hold and she falls. She got great support from her teammates, especially number 14, Bhumika. Number 10, Captain Soundarya. Tiruvaru was great to hold the ankle bite today. Whenever they call Tiruvaru, like Dindikal is famous for their locks and grapples. The same is reflecting here in this match now. Good one, Naveen. Yes, Dindikal is very famous for their locks. Great lock there on the ankle, right? Now Tiruvaru player, jersey number 10 is there. Outstanding defense there by Dindikal. Superb block and then a dash. We can see how that happened. What a nice block over there with the dash. Great supportive effort there by Dindikal. And we see the back of the Tiruvarur player, number 10, Shantini, who has to go to the bench. But here we can see that an injury has been suffered by Bhumika. So we hope that everything is okay because she did a stellar job on defense there. They called for a timeout, and the kabaddi match is definitely not without injuries. That we have medical professionals here to take care of them, and cans of pain sprays are going to be wasted today. Again, we are going to have safe players Number 4 of Dindikal, Deepa. Deepa going in for a raid right now. There is no bonus here, so definitely touch point is what it is, and what an escape. She did get multiple points, did she? We'll have to see. She was quick and alert. That's a super lead of 3 points over there. Fantastic effort. You can see how she attempted over there. She goes, they try to hold her by the ankle, but she leaps and then escapes to the midline. 3 people down, man. Tiruvarur should have not wasted the 3rd point at least, but the 2 person gone down. They should have been more cautious. Let's see how they get back to their streak. But I don't think it will happen right now. Oh yes, that was Prithvi with a solid block over there. You can see that is Kanishka who got blocked and then dashed. Dindikal is on a roll right now, and they're making sure to roll Tiruvarur players out of the sidelines and pick those points up with these. Tiruvarur 3, Dindikal 13. And that, by the way, was the first all-out. Now this is what our start again here. The defense is so hot, it's blistering. As mentioned, Dindikal is in a winning streak. 10 getting points to them. Sure, Tiruvarur is not actually playing to the lowest as expected. They had a decent start, or so we thought, but then Bhumika's defense has been outstanding because she has been solid on her defensive efforts, especially with the blocks coming in at regular intervals and also managing to dash. Also, the ankle holds have been coming beautifully. It's not just single ankle holds, but double ankle holds, making sure that the player loses balance and falls, and the team surrounds them immediately with great defensive support as well. So Dindikal has definitely had the upper hand, already inflicted first all-out for Tiruvarur. And the venue here has been facing with many musics around, and the crowd is cheering up for the team. Not just for the winning team, they're just cheering up for all the teams here. They're cheering up the sportswomanship, I would call that. Now all these, mind you, all these players are not professional players. They are everyday walks of women who are students, who are housewives, who are working professionals, but they've all found time to practice a sport and come on top of it and be here in this venue to perform here on this semi-finals match. Bonus! Dindikal!
Deepa was quick to pick up that bonus and not go back empty-handed, but both teams have the advantage of picking bonus points. But here will she be tackled? No, she comes back again because she's not sure about the bonus. And what a beautiful tackle there. They surrounded her. The chain tackles are working in great unison. Again, it's a block. And this time, Shantini once again is going to have to go to the bench. We can see how Dindikal is working with great precision. This time it was Prithvi that initiated it. Yes, I can see the star player of Dindikal is Rajalakshmi. She's a person who blocks a player. She has won 2 blocks today. With her by the side, Dindikal doesn't have to worry. Massive lead for Dindikal, so they are very happy to actually use the time and wait for Thiruvarur to come and make the mistakes. So they looks like Dindikal is happy going only for those do-or-die raids. In this situation, forcing Thiruvarur to come and make those attempts and get caught in the process. That's how Dindikal have had easy picking so far. Their defense has been exemplary so far. You can also see the faces of the play of Thiruvarur is not as confident as how they started. The scoreboards also say the same. Now comes Captain Soundarya for the ride. Since there is no bonus opportunity, she is going to have to try to take those touch points, but it looks like she will wait and play for do or die, or she's just validating her raid by crossing the balk line, legalizing it and making sure it's an empty raid. Now they will play defense, that's what they're planning to do. And this is number 15, Srinidhi, who goes in for a quick raid and comes back. Deepa goes from Dindikal goes in for a raid, and this is going to be a do-or-die raid. Dindikal doesn't have much pressure on itself because it's leading 13 points on the scoreboard, but this is still a do-or-die raid. That was a simple, sweet escape for them. Beautiful. You saw she went for a touch point over there, crossed into the lobby, and when the defensive player came, she pivoted herself and crossed the midline with her feet and picked up those points. Cherry pickings for Dindikal. 2 out of that raid. Well done, Dindikal. I think the last point that they lost because the team players were not ready to fiercely run into the tackle. She tries to touch one. That was Saranya claiming for. Deepa இப்படி டர்ன் பண்ணாங்க பாருங்களேன், அவங்க பாடியை டர்ன் பண்ணி நடுக்கோட்டுக்கு போனாங்க. அற்புதமான டெக்னிக் from Deepa. Deepaக்கு ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குங்க. அவ்வளவு அருமையா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 4 ஆஃப் திண்டுக்கல். பதிலடி கொடுப்பாங்களா திருவாரூர்? கொஞ்சம் டால் ரைடர்ஸ் இல்ல திருவாரூர் கிட்ட, அது கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு, அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் குறைவா இருக்கு. தொட்டுட்டாங்களா? நம்பிக்கையா சொல்றாங்க, ஆனா அம்பையர் கிட்ட இருந்து எந்த விதமான ரைடர் தான் அவுட். இப்போ திண்டுக்கலுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. மீண்டும் திண்டுக்கல்லே வெற்றி புள்ளியை பெற்றிருக்காங்க. ரொம்ப லீடிங்ல முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க 15 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துல. சூப்பர் டேக்கிளுக்கான வாய்ப்பு, சுத்தி வராங்க. ஆஹா, அவங்களே அவுட் ஆகிட்டு வருவாங்களான்னு பாப்போம். செம கான்ஃபிடன்ஸ், மலையளவு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சிருக்காங்க தீபா. ஒரே ஒரு வீராங்கனை மீண்டும் ஆல் அவுட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அது வாய்ப்பு அதிகமா தெரியுது. திண்டுக்கல் ரொம்ப லீடிங்ல போயிட்டு இருக்காங்க. திருவாரூருக்கு பத்தாதே. திருவாரூர் ஆல் அவுட். இரண்டாவது முறை ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. சோ அவுட் ஆனதுக்கு ஒரு பாயிண்ட், அதுக்கு லோட் ஆஃப் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா 2 புள்ளிகள் கிடைக்கும். அந்த போனஸ் பாயிண்ட் கூட சில பேர் சொல்றாங்க. சோ இரண்டாவது முறை திருவாரூர் ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. இந்த சந்தோஷம், திருவாரூர் வந்து ஒரு போனஸ் பாயிண்டோட போயிருக்காங்க. சோ இப்போ 4 அவங்களோட வெற்றி புள்ளிகள். சிஎம் ஸ்டாப்ல கூட நான் திண்டுக்கல் அணி ரொம்ப சிறப்பா விளையாடுறாங்க. திண்டுக்கலுக்கு கபடியில, பெண்கள் கபடியில மிகப்பெரிய ரெபுடேஷன் இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. திரும்பவும் தீபா இதுவரைக்கும் பிரமாதமா விளையாடிட்டு இருக்கிற தீபாவே ரைடுக்கு போறாங்க திண்டுக்கல் சார்பா. நம்பர் 4 வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஹர். ஃபைனல்ல கூட நீங்க இவங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு பார்க்கணும். அந்த அளவுக்கு பிரமாதமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. நம்பர் 4 தீபா ஆஃப் திண்டுக்கல். ஸ்டார் பிளேயரோட அந்தஸ்துல உயர்ந்திருக்காங்க தீபா. என்ன ஒரு ஆட்டிடியூட் பாருங்க, தொட்டுட்டு வந்து அப்படி சர்வ சாதாரண நிக்கிறாங்க, வந்து பாருன்னு சொல்லி. சூப்பர் வெற்றி பாயிண்ட் இப்போ திண்டுக்கலுக்கு. கெத்தா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. மக்களை கபடியை பொறுத்த வரைக்கும்
300 அணிகளுக்கும் மேல கலந்துக்கிட்டாங்க. 3000க்கும் மேல 3732 பிளேயர்ஸ் இந்த 15வது ஈஷா கிராமோத்சவத்துல கலந்துக்கிட்டாங்க. கிளஸ்டர் லெவல்ல, அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் லெவல்ல, இப்ப கிராண்ட் ஃபினாலே ஈஷா யோக மையத்துக்கு வந்திருக்காங்க. பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்க அவங்களுக்கு. இவ்வளவு பெரிய கிரௌடுக்கு முன்னாடி விளையாடி இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். அந்த எக்ஸ்போஷர் பிரைஸ் பண்ணி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. நியூஸ் சேனல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த போட்டியை. திருவாரூருக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு ரைட் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குங்க. 1 பாயிண்ட் அவங்க இப்போ வந்திருக்காங்க. இப்போ 5-24 ஆனாலும் ஸ்கோர் பத்தாதுங்க. அவங்க கிள்ளி எடுக்கிறாங்க பாயிண்ட். அள்ளி எடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து கிளட்ச்ல வேணுங்க பாயிண்ட்ஸ். ஒரு மல்டிபிள் ரைட்ஸ் ஒரு 2-3 வேணும். அப்பதான் அவங்க கேமுக்குள்ளார வர முடியும். தீபாவை போக கூடாதுன்னு சொல்லிடலாமா? ஆட்டம் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்கும். ஒரு பிளேயரோட ஸ்டைல், அந்த பார்வை, அந்த எதிரணியை பார்க்கக்கூடிய நிலைமை எல்லாமே பாருங்க. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர் மாதிரி அந்த தீபா அழகா முடிச்சுட்டு வந்தாங்க அவங்க ரைடை. இப்போ திரும்பவும் திருவாரூர் உள்ள வந்திருக்காங்க. அதே ஜெர்சி நம்பர் 4. மக்களே மறந்துடாதீங்க, பெண்களுக்கு விளையாட்டுங்கிறது வெறும் விளையாட்டு கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட். வீட்டை விட்டு வெளில வருது, புது இடங்களுக்கு போறது, புதிய மனிதர்களை பார்க்கறது. நீங்க எல்லாரும் சேர்த்து பிடிச்சு போட்டுருக்காங்க. அதுக்கு இந்தியாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப்ல மெடல் வாங்கி கொடுத்தது ஒரு பெண்மணி தான். 2016 ஒலிம்பிக்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்த 2 மெடலும் PV சிந்து அண்ட் சாக்ஷி மாலிக் பெண்கள் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ விளையாட்டுல பெண்கள் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை விட முக்கியம் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரணும், கம்ராடரி வரணும் கிராமத்து லெவல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வில்லேஜ் ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. கிராமோத்சவம் 15வது திருவிழா கொண்டாட்டம் இங்க கிராமிய திருவிழாவா நடந்துட்டு இருக்குது. ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து நம்ம லைவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். போனஸ் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு இப்போ திண்டுக்கலுக்கு. ஸோ திண்டுக்கல் 26, திருவாரூர் 5. அப்பா என்ன இது, தூக்கி அலேக்கா அப்படியே எல்லை கோட்டுக்கு வெளியில போட்டுட்டாங்க. வாய்ப்பே இல்லைங்க, வாய்ப்பே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இவ்வளவு லீடிங்ல போயிட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல். டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. உத்தம், நீங்க அந்த டேக்கில் ஒரு டீம் ஒர்க் பாத்தீங்களா? ஒத்தங்க தொட்ட உடனே எல்லாரும் ஓடி வந்துட்டாங்க. அதாவது நீங்க டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தனியா எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஒரு டிரைவிங் வேலை கிடையாது. நீங்க கூட்டாதான் செய்ய முடியும். அற்புதமா இயக்கிட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல் ஒரு டீம். கட்டாயமா திண்டுக்கல்லோட பிளேயர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த், அவங்களோட ஸ்டாமினா எல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்குங்க. திருவாரூர் அதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும். அந்த கோச் கொஞ்சம் அவங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுக்கணும். திண்டுக்கல் ஷாலினி பிரஷர் இல்லைங்க, டென்ஷன் இல்லாம ஆடலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் லீட்ல இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு மிராக்கிள் தான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன். திருவாரூர் திரும்பவும் இந்த கேமுக்குள்ள வரணும்னா செய்வார்களா? ஒரு ரைடர் பாருங்க 30 வினாடிகள் மட்டும்தான் அந்த களத்தில் இருக்க முடியும். 31வது வினாடி வரும்போது அவங்க செல்ஃப் அவுட் ஆயிடுவாங்க. அதுக்குள்ள அவங்க எல்லையை கடந்துடணும். ஒன்னா தொட்டுட்டா இவங்களுக்கு பாயிண்ட், இல்லைன்னா பாயிண்ட் இல்லாம போயிடும். இப்ப தொட்டாங்களா இல்லையா? ஓ, அங்கே பாருங்க, ஸ்டார் பிளேயரவே அவுட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. தீபா திருவாரூர் வெளியில வந்துட்டாங்க. இதை பயன்படுத்திக்கணும் திருவாரூர். அவங்களுடைய ஸ்டார் ரைடர் இல்ல. இந்த சமயத்துல 2 டேக்கிள் பண்ணணும், ஒரு 2 சூப்பர் ரைடு பண்ணணும். நம்ம ஆசைப்படுறோம், அவங்க செய்வாங்களான்னு பார்ப்போம். நண்பர்களே, இந்த களத்துல பாருங்க, பக்கவாட்டில் 2 வெள்ளை கோடு இருக்கு. அந்த கோட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிளேயரை நீங்க போய் தொட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்கணும். அப்பதான் நீங்க இந்த எல்லைக்குள்ளேயே வர முடியும். இல்லைன்னா ரைடர் செல்ஃப் அவுட் ஆயிடுவாங்க. லாபின்னு சொல்லுவோம். போனஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஆஃப் டைம் வந்திருக்குங்க. ஆஃப் டைம்ல லீட்ல இருக்கிறது திண்டுக்கல் 28, திருவாரூர் 7. 4 மடங்கு அதிக புள்ளிகள் திண்டுக்கல் வச்சிருக்காங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல 2வது 15 நிமிடங்கள்ல திருவாரூர் ஏதாவது செய்ய முடியுமா? எங்கேயும் போயிடாதீங்க. செகண்ட் ஹாஃப்க்காக வெயிட் பண்ணுவோம்.
நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹைலைட்னு. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் முடிஞ்சது திருவாரூருக்கும் திண்டுக்கல்லுக்குமே இந்த ஹைலைட் மேட்ச் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னமான கோஆர்டினேஷன் பாருங்க அந்த திண்டுக்கலுக்குள்ள. புத்தம் ஆரம்பத்தில் நல்லா ஆரம்பிச்சது வந்து திருவாரூர் அக்ஷயா அவங்க கேப்டன் வந்து முதல் ரீல 2 புள்ளிகள் எடுத்தாங்க. அதுக்கு அடுத்து 1 புள்ளி எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆல் த வே திண்டுக்கல்ங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடியும் போது 28 புள்ளிகள் எடுத்திருக்காங்க. இந்த தைரியம் இந்த மனிதனுக்கு உலகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் யோகாவை மையப்படுத்தி பிரபலப்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறல் ஒருவராக இருக்கிறார் சத்குரு அவர்கள். எப்படி நமக்கு வெளிய சூழ்நிலை நல்லபடியாக உருவாக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்குதோ அதே விதமாக உள் சூழ்நிலை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக இருக்கிற தொழில்நுட்பத்துக்கு நாம் ஆன்மீகம் சொல்கிறோம். ஒரு சிலருக்கு வித்தியாசமாக சிந்திப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை, துணிச்சலோடு செயல்படவும் செய்கிறார்கள். ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய கால மாற்றத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிறார்கள். ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ல பல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க. என்வாயன்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், இத்தனை விஷயங்கள் என்கம்பாஸ் பண்ணுவதற்கு என்ன காரணம்? ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரே நோக்கம் தான், மனித நன்மை. இந்த பூமி தன்னுடைய கரத்தை இழந்துட்டு நிக்குது. மறுபடியும் பச்சையான கரங்களை உருவாக்குவதற்காக நிறைய கரங்களை ஈடுபடுத்துவது பசுமை கரங்கள் திட்டம். எல்லாரும் நான் தான் கேட்கிறேன், நீங்க ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்க, நீங்க எதுக்கு மரம் வைக்கிறீங்க? யார் யார் மூச்சு காட்டு எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த பொருள். எல்லாரும் சோர்ந்து கிடக்கிற நேரத்துல ஈசா இயக்கம் அதை தலைமை எடுத்து அதை மேலே எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். கிராம புத்துணர்வு இயக்கமும் வச்சு ஏகப்பட்ட வில்லேஜஸ் அதுல இன்வால்வ் ஆகி ஆயிரக்கணக்கான கிராமத்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு புத்துணர்ச்சி முகாம் நடத்துறீங்க. 70% மக்களும் கிராமங்கள்ல இருக்காங்க நம்ம நாட்டுல. இந்த கிராமங்கள்ல ஆரோக்கியம், படிப்பு இது நடக்கணும், புத்துணர்வான மனம் நடக்கும். ஈசா வித்யான்றது இந்த கிராமத்துல இருக்கிற குழந்தை சாமான்யமா வித்யாபியாசத்தை வாய்ப்பில்லாத குழந்தை. அவரு அந்த ஒரு பொருளாதாரத்து சமூகத்து சூழ்நிலையில சிக்கி போயிருக்கிறார். நாளைக்கு இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு படியா அந்த வித்யாபியாசம் உருவாக்கிடும். மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறது. இன்று இயற்கையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சீரழிவுகளை எல்லாம் சொல்லி நம்மிடத்தில் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு சத்குரு தேவைப்பட்டிருக்கிறது. ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ்ன்றது ஒரு நாட்டில் ஒரு மகத்தான இயக்கமா ஏற்பட்டிருக்கு. இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு இயக்கத்திலையும் 16 கோடி மக்கள் ஈடுபட்டது ஒரு மாதத்திலிருந்து எங்கேயும் கிடையாது. மதிப்புரிய சத்குரு அவர்கள் எடுக்கும் இந்த மாபெரும் முயற்சி வெற்றி அடைய எல்லாம் வந்து இறைவனை வேண்டுகிறேன். ரேலி ஃபார் ரிவர் தொடங்கி இப்ப காவேரி காலிங் வரைக்கும் மக்களோட பிரச்சனைகள் உங்களோட ஈடுபாடோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டே போகுது. நம்ம விவசாயி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த காவேரி பேசன்ல நாம 33% மர விவசாயம் கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு நோக்கம். சத்குருஜி அவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிக்கு எங்களுடைய அரசு துணை நிற்கும். மார்க்கெட்ல வேலை கிடைச்சிடுச்சுன்னா விவசாயிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுதான் பிரச்சனை. என்னாலையும் வாழ முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இந்த பயோ மூலமா தான் வந்திருக்குதுங்க. விவசாயிக்கு ஒரு மகத்தான ஒரு புரட்சி இருக்குது. தேசபிதா காந்தி சொன்ன மாதிரி முன்னேற்றங்கிறது கிராமத்துல இருந்து தான் தொடங்கணும்னு சொன்னாரு. அதை சுதந்திரம் அடைஞ்சு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க கையில எடுத்துருக்கீங்க. கிராமோத்சவம் இது என்னன்னா நம்ம கிராமங்கள்ல விளையாட்டு கொண்டு வந்தோம். விளையாட்டுன்னா ரொம்ப ஈடுபாடு தானே, ரொம்ப உற்சாகம் தானே, தெம்பு தானே, உயிரோட்டம் தானே. இதுதானே நாட்டுக்கு நமக்கு தேவை. இந்த கிராமோத்சவம்ன்றது இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருக்குது. 40,000க்கு மேல நம்ம விளையாட்டு வீரர் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இளைஞன் என்னன்னா ஒரு சக்தி இருக்குது, தெளிவில்லை, சமநிலை இல்லை. இந்த சக்தி இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் தெளிவு சமநிலை வந்துச்சுன்னா இது பிரமாதமான வாய்ப்பு. என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்க முடியும். எனக்கு இந்த ஒரு தன்மை பத்தி உண்மை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கணும். இளைஞருக்காக
யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ்ல வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அவர் இருக்கும்போதே அப்படி ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கு. மனிதனு நன்மையா இருக்கணும்னா நன்மைன்றது உள்ளத்துல இருந்து தான் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். உள்நோக்கி போறதா ஒரே ஒரு வழி நமக்கு புரிய வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த யோகா. இதுதான் வாழ்க்கை, இதுல வந்து நீங்க உங்க முடிவு எடுங்க அப்படிங்கிற அந்த முடிவு நமக்கே விட்டாங்க. இல்ல இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற அந்த மாதிரி குரு இல்ல சத்குரு. என் அடிப்படை திறமை என்ன இவ்வளவுதான். உட்கார்ந்து போதனை கொடுக்கறது என் திறமை இல்லை. என் அடிப்படையான திறமை என்னன்னா இப்படி பண்ண இங்க இருக்கிற காற்றை வெடி மாதிரி பண்ற ஒரு திறமை இருக்குது. அனுமதி கொடுத்தா இந்த பூமியே பிரதிஷ்டை பண்ணிடணும்னு ஆர்வம். Adi Yogi will inspire many generations to take up yoga. One truly remarkable thing that Sadhguru has done is he has made yogis out of ordinary common people. 1992ல ஆரம்பிச்ச ஒரு அமைப்பு இன்னைக்கு ஒரு 24-25 வருஷங்கள் வளர்ந்து ஒரு 180 மையங்கள் உலகம் முழுக்க வைத்து பல லட்சக்கணக்கான தன்னார்வ தொண்டர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஈஷா அமைப்பு வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. ஈஷா யோகா மைய நிறுவனர் சத்குருவுக்கு பத்ம விபூ எல்லாமே கலந்த ஒரு ரேஷனல் ஸ்பீச் சத்குருவோடது மட்டும்தான். ஆன்மீக உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் சத்குரு. உங்களுடைய கருத்து வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு கருத்தா, சாதி மதம் இல்லாம கருத்தை திணிக்கிற போக்கு இல்லாம மனிதர்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு போக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துல எனக்கு தென்பட்டது. இந்த சாமி மக்கள் சாமி. It's time for the second half, and in the first half, Dindigul have shown us what a solid defensive unit they are, and they've been picking up points left, right, and center, and inflicting to all outs against Thiruvarur. And this time, Thiruvarur has picked up multiple raid points. A good escape there, escape from the triangle hold, and then that attempted hold from the back. We were hoping that Thiruvarur would have a miracle way to bring the down points going all around, but it happened just now. Let's see how Dindigul copes up with that. But there's no worry for them. They still have plenty of scores high in the scoreboard. But they can't afford to let any opponent get to within striking distance, because that's where all the damage can happen. So Dindigul is going to be wary of gifting those points away. In fact, that came with a very high line defense. The defensive player went for a ankle hold near the block line, which means escape attempts can get easier for the opponent. An empty raid there. Another empty ride, quick ride. So Shalini from Dindigul comes in for another ride. She touches the block line to make sure the ride is valid. I'm sure she's going back now. No, she's not. If she loses this one, next one will be a do or die ride, right? Yeah, at the third raid after the couple of empty raids will result in a do or die situation where the raider actually has to take a touch point or a bonus point. He or she cannot come back empty-handed, else they will be sent to the bench. Yes, just waiting for the time to go. See, that same happened now.
ஆனா திருவாரூர் Now this is going to be a do or die ride for தயாரா Dindigul. இருக்காங்க. எப்படி இந்த தடவை பாயிண்ட் எடுத்துறதுங்கற முடிவோட இருக்காங்க. This kind of pressure situation can be avoided. Do or die. ஒண்ணா பாயிண்ட் எடுக்கணும் இல்லனா putting பாயிண்ட் yourself in விடணும். unnecessary ஏதாவது trouble ஒரு there வாய்ப்பு தான் because இருக்குது. இது எப்ப இந்த வாய்ப்பு will she get it? No, it was a great defensive moment there that was initiated by Saranya with an angle also adequate support. If this were not a do or die situation, things might have been different. But putting herself in that situation, Shalini is the only one to blame. எப்படி இந்த தடவை நம்ம பாயிண்ட் பிடிச்சறோம் Now அப்படிங்கறாங்க. finally after the first half was over, Thiruvarur now has double digit points in their scoreboard. போனஸ் கிடையாது திண்டுக்கலுக்கு. ஆனா இப்போ You can see a super tackle situation here because there are only 3 players on the mat. 3 and below can affect in super tackle points that can be got, which is what they have done. A solid single tackle and good support made sure that Dindigul picked up that extra point besides catching the raider. So they have picked up 2 points on just this one defensive move. திண்டுக்கல் தீபா உள்ள வந்திருக்காங்க. அவங்க உள்ள வந்தாலே பாயிண்ட் எடுக்காம போக மாட்டாங்க. Thrice the points of Thiruvarur. திண்டுக்கலுக்கு பிடிச்சிட்டாங்கன்னா சூப்பர் டேக்கிள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ சூப்பர் டேக்கிள் 3 பேர் இருந்து இல்ல 3 பேருக்கு குறைவா இருந்து ஒரு ரைடரை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது சூப்பர் டேக்கிளா கருதப்படும். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்டும் கிடைக்கும். இப்போ திண்டுக்கல் தீபா உள்ள வந்திருக்காங்க. அவங்க உள்ள வந்தாலே பாயிண்ட் எடுக்காம போக மாட்டாங்க. அந்த ஒரு தீர்மானத்தோட வந்திருக்காங்க. திருவாரூர் என்ன பண்றாங்க? அவங்களை விட்டுருவாங்களா? பிடிச்சிருவாங்களா? பாப்போம். ஸ்டார் பிளேயர் செல்வராஜ் அவங்க வந்தா பாயிண்ட் எடுக்காம போக மாட்டாங்க. நம்பர் 4 பாருங்க எப்பவுமே பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. திண்டுக்கலுக்கு இப்போ 2 வெற்றி புள்ளி கிடைச்சிருக்கு. 2 பேர் தொட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. 2 வெற்றி புள்ளி. இப்போ இந்த பக்கம் அணி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. திருவாரூர்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ரைடர் ஒருத்தர் போயிருக்காங்க. அது போக இப்போ 3 பேர் தான் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம். ஆனா டீம் எஃபர்ட்டுங்க, டீம் எஃபர்ட் பாருங்க. திண்டுக்கல் அப்படியே ஒருத்தர் ஆங்கலை பிடிச்சாங்க, மற்றவங்க எல்லாம் அப்படியே அவங்கள தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டாங்க. இப்போ மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி திண்டுக்கல். திண்டுக்கல் பிடிச்ச புடி விட மாட்டாங்கிறத நிரூபிக்கிற மாதிரி அவங்க வேணுங்களவு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. மறுபடியும் என்ன பண்ண போறாங்க? திருவாரூர் உள்ள திண்டுக்கல்ல போயிருக்காங்க. பிருத்திவி உள்ள வந்திருக்காங்க. இப்போ சூப்பர் டேக்கிள்கான வாய்ப்பு பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஒரு பிளேயர் அடிஷனலா கிடைப்பாங்க. இவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பிடிச்சிருவாங்களா இல்ல நாங்க விட்டுருவோமா? திண்டுக்கல் பிளேயரை பார்க்குறாங்க, ரெஃப்ரியை பார்க்குறாங்க, ரெஃப்ரியை பார்க்குறாங்க, பிளேயரை பார்க்குறாங்க, திரும்பி போயிட்டாங்க. அவங்க நேரம், அதனால அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க. உள்ள பூந்து பார்த்தாங்க, முடியல. திண்டுக்கல் அப்படியே ஒரு பூட்டு, பெரிய பூட்டுங்க, அழகா போட்டு பூட்டிட்டாங்க. இப்போ திருவாரூர் 2 பேர் தான் ஆல் அவுட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா தயாராயிட்டு இருக்காங்க. திருவாரூர் என்ன திருவாரூர் கொஞ்சம் சீரப் பண்ணணுமே நீங்க. திருவாரூர் 10, திண்டுக்கல் 35 இந்த நிலைமையில் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. இப்போ மறுபடியும் தீபா வந்திருக்காங்க. அவங்க கொஞ்சம் தள்ளி நின்னே பார்க்குறாங்க. உள்ள இறங்குவாங்களா? நேரம் இருக்கு, எங்களுக்கு பாயிண்ட் முக்கியம் இல்லை, இப்போ வெற்றி மட்டும் தான் தேவைன்னு ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்ஸா அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த மேட்சை தொட்டாங்களா? தொட்டுட்டாங்க, இவங்க தொட்டுட்டாங்க. இப்போ வெற்றி புள்ளி மீண்டும் திண்டுக்கலுக்கு. ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் களத்துல. இப்போ அவங்க தான் ரைடுக்கு போறாங்க. ஜெர்சி நம்பர் 15 ஸ்ரீநிதி அவங்க இப்போ களத்துல உள்ள போயிருக்காங்க. அவங்க தொட்டுட்டாங்கன்னா இவங்க டீம்ல இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி கொண்டு வந்துட முடியும். இல்லைன்னா ஆல் அவுட் ஆயிடுவாங்களே. மிகப்பெரிய தைரியத்தோட தான் உள்ள போயிருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்றதுங்கிறது அவங்க கையில தான் இருக்கு. இந்த ஆட்டத்தோட போக்கே அவங்க கையில தான் இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். போனஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்காங்க. போனஸ் பிளஸ் 1 பாயிண்ட். அருமைங்க, சூப்பருங்க ஸ்ரீநிதி. இப்போ சீர் அப் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிளேயர்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்துடலாம். இன்னும் டைம் இருக்குது நமக்கு. கட்டாயம் வெற்றியை படிச்சிடலாம். வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். அதுக்கு தீபா விடுவாங்களா? விடாப்புடியா பார்த்தாங்க. இப்ப மறுபடியும் அதே நிலைமை தான். ஸ்ரீநிதி கையில தான் இருக்கு மேட்ச். திரும்ப ஸ்ரீநிதி உள்ள போயிருக்காங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டுங்க அவங்களோட லெக் மூவ்மெண்ட் பாருங்க. சக் 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 சக்னு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா டோ டச் பண்ணிடுவாங்க.
டோ டச் பண்ணா உடனே ஒரு ஜம்ப், அவ்வளவுதான், மிடில் லைனை தொட்டுடலாம். வாய்ப்பு இருக்கு, பிடிச்சிடலாம். ஒரே ஒரு பிளேயர் தான், இல்லைன்னா ஆல் அவுட் ஆயிடுவோம். ஓ, வாய்ப்பு இல்லையே, திண்டுக்கல் விடலையே. திண்டுக்கல் ஆல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க திருவாரூரை. அவங்க அதே கடத்திலேயே தான் இருக்கிறாங்க, மற்றவங்க அவங்கள உதவி செய்யறாங்க. மெடிக்கல் டீம் போயிருக்கிறாங்க. இப்போ திண்டுக்கல் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ களத்தில் இருக்கிறது செமி ஃபைனல் டீம். திண்டுக்கல்லும் திருவாரூரும். இதுல ஜெயிக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஏற்கனவே ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கிற ஈரோடோட ஃபைனலா அதை இறுதி போட்டியா நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அது சத்குருவோட முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்குது. இன்னைக்கு மாலை நம்ம இந்த சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை காண காத்திருப்போம் அன்பர்களே. 15வது ஈஷா கிராமோத்சவம், இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய கிராமிய திருவிழா இப்போ இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபைனல் நிகழ்ச்சிகள் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. மாலையில சத்குருவோட முன்னிலையில இறுதி போட்டிகள் நடக்க இருக்கு. இப்ப இருந்தே நீங்க எல்லாருமே தயாரா இருக்கலாம், வீரர்களையும் வீராங்கனைகளையும் உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு. 2023 கிராமோத்சவம், இந்த கிராமிய விளையாட்டு திருவிழா ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து நேரடியா ஒளிபரப்பாயிட்டு இருக்குது. நம்ம இந்த தியானலிங்கத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆதியோகி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கிரவுண்ட்ல இருந்து தான் இந்த மேட்சை நம்ம லைவா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியிலிருந்து இது 5 ஸ்டேட்ல நடந்தது. அது மட்டும் இல்ல, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாலிபாலுக்கு 34,212 பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. த்ரோ பால்ல 7,020 பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. கபடி போட்டியில 18,804 கிராமிய வீரர்கள் கலந்துக்கிட்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியோட இறுதி நாள்ல நாம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். டோட்டல் பிளேயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 60,132 பேருங்க. 60,132 கிராமிய மக்களை இன்னைக்கு உயிர்ப்பிச்சு கிராமோத்சவத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது. இந்த கிராமோத்சவ திருவிழா ஈஷா யோக மையத்துல மிக பிரம்மாண்டமா நடந்துட்டு இருக்குது. 5 மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட 194 மையங்கள்ல இந்த மாதிரியான போட்டிகள் நடந்திருக்கு. அங்க நடந்த அந்த லீக் போட்டிகளில் எல்லாம் வெற்றி பெற்றவங்க தான் இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ்க்காக இங்க ஈஷா யோக மையத்தில் வந்திருக்காங்க. இப்போ அடுத்த ரவுண்ட் ஆரம்பிக்குது. சூடு பிடிக்குமா திருவாரூருக்கு கட்டாயம் ஒரு சார்ஜ் தேவை. ஏன்னா 12-40 ரொம்ப 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 வித்தியாசமான நிலையில இருக்கிறீங்க. திருவாரூர் முடியுமா பாருங்க, ஸ்டார் பிளேயர் வரல, அவங்களுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர களத்தில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க. திண்டுக்கல் வாய்ப்பு இருக்குமா பாருங்க. திருவாரூர் விட்டுறாதீங்க, விட்டா திரும்ப கிடைக்காது. அருமை அழகா பிடிச்சிங்க பாருங்க. இதே டீம் ஸ்பிரிட் தான் வேணும். அப்படியே போனா அழகா 40 பாயிண்ட்டுக்கு என்ன வெறும் 38 பாயிண்ட் தாங்க இருக்குது. அழகா பிடிச்சிடலாம், அவங்கள அழகா ரீச் பண்ண முடியும். கிடைச்ச வாய்ப்பை திருவாரூர் கரெக்டா பிடிச்சிட்டாங்க. இப்ப மறுபடியும் உள்ள போயிருக்காங்க. இந்த முறையும் அவங்க வெற்றி பாயிண்டோட வரணும். திருவாரூர் சூப்பருங்க. ரைட்லயும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க திருவாரூர். இப்போ வெற்றியை நோக்கி படிப்படியா முன்னேறி வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ 14-40 வித்தியாசம் பாருங்க. வெறும் 36 புள்ளிகள் மட்டும்தான். பண்ணிக்கணும், 24 புள்ளிகள் மட்டும்தான். தீபா வந்திருக்காங்க தைரியமா. ஒருத்தர் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு வெற்றி புள்ளி. கடைசி 5 நிமிடங்கள். வெற்றி யார் பக்கம் முடிவு செய்ய போகணும். அருமைங்க லாபமா தப்பிச்சு 2 புள்ளியோட வெளியில வந்திருக்காங்க திருவாரூர். அச்சியா போன காரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ திண்டுக்கல் என்ன பண்றது, அவங்களோட முயற்சியை பார்க்கலாம். சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. உள்ள வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ வியூங்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அவங்கள சுத்தி. எப்படி அவங்கள பிடிச்சிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. மெதுவா யோசிச்சு அப்படியே அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டைம் போயிட்டு இருக்கு. மக்களே, இந்த விளையாட்டு போட்டி நிறைவடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதே களத்துல மீண்டும் அடுத்ததா
ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி நடக்க இருக்குது. திருநெல்வேலி மற்றும் விருதுநகருக்கு எங்கேயும் போயிடாதுங்க, காத்துக்கிட்டே இருங்க. ஆண்கள் வரப்போறாங்க அடுத்த காலத்துல. Last 4 minutes. அட்சயா போயிருக்காங்க உள்ள. அவங்களுக்கு வெற்றி புள்ளி தேவை, அதனால முயற்சி செய்யறாங்க. வியூகத்தை மீறி அவங்க வெற்றி புள்ளியோட வர்றாங்களா பார்க்கலாம். திண்டுக்கலுக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளி. இப்போ 42-16. திண்டுக்கல் 42, திருவாரூர் 16. ரொம்ப நேரமா திண்டுக்கல் லீடிங்ல தான் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. திருவாரூர் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க, இருந்தாலும் சளைக்காம 16 வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த திருவாரூர். ஆனா திண்டுக்கல் சளைச்சவங்க இல்லைங்க, மிகப்பெரிய டீம்ங்க. ஈரோடோட மோட போறது திண்டுக்கல்லா இல்ல திருவாரூரா? ஃபைனல்ல பாத்துருவோம். டைம் அவுட் வாங்கியிருக்காங்க திண்டுக்கல். Number 4 out, 2 in. Number 14 out, 3 in. Number 10 out, 11 in. Number 6 out, 9 in. Judge, Tiruvallur, number 9 out, 7 in. திண்டுக்கல்ல இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் செய்திருக்காங்க. கட்டாயம் இதெல்லாம் தேவையானு தெரியல, ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க லீடிங்ல இருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் ஃபைனலுக்கு இந்த ஸ்டார் பிளேயர் எல்லாம் வெளியில எடுத்து கொஞ்சம் தயார்படுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபைனலுக்கு போகணுங்கிற முடிவோடு இருக்கிறவங்க அவங்க அதனால சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ திருவாரூர் உள்ள போயிருக்காங்க. முடியல, சுழட்டி போட்டு எடுத்தாங்க பாருங்க. இதுதாங்க கபடி. நம்ம பார்க்க கொஞ்சம் கூட தயங்காத ஒரு கேம் கபடின்னு சொல்லலாம். இந்த மகளிருக்கான கபடி அற்புதமான ஒரு விளையாட்டாக நிகழ்த்திட்டு இருக்காங்க. ஷாலினி உள்ள வந்திருக்காங்க. அவங்களை பிடிக்கிறதுக்கு நல்ல வியூகம் அமைச்சிருக்காங்க. அவங்களும் முயற்சி பண்றாங்க. ஷாலினி தன்னோட திறமையை காட்டிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணி வழி வர போறாங்க? புடிச்சிட்டாங்க. இவங்களும் பெரிய ரைடர் எஃபோர்ட் எடுத்த மாதிரி தெரியல. சரி பரவாயில்ல, ஒரு பாயிண்ட் தானே போனா போகுது விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட கணக்கு இருக்குது. திண்டுக்கலுக்கு ரொம்ப பெருசா எஃபோர்ட் எடுத்துக்க முடியல. தயாராகணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ காலத்துல பாருங்க, திருவாரூர் உள்ள போயிருக்காங்க. போனஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 5 பேர் இருக்காங்க. போனஸ் இல்ல, ஆனாலும் 3 பாயிண்ட் எடுத்து வெளியில வந்திருக்காங்க. போனஸ் தேவையில்லை, ஆனா பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கீங்க. வெற்றி புள்ளி 3 திருவாரூருக்கு. அட்சயா போனதுக்கு அட்சய பாக்குற மாதிரி ஏதோ 3 பாயிண்ட் எடுத்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இது ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும். அனிதா உள்ள வந்திருக்காங்க. ஆனா இந்த எஃபோர்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தேன்னா அழகா பிடிச்சா திரும்பவும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க திருவாரூர். திரும்ப வெற்றியை நோக்கி படிப்படியா வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா டைம் இருக்குமான்னு தெரியல திருவாரூருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்திருக்கக்கூடிய வேலை. இப்போ கடைசி நேரத்துல வந்து இந்த எஃபோர்ட் எடுத்து உங்களால ரீச் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். விளையாட்டுல எதுவும் எந்த நேரம் நடக்கலாங்கிறது அதோட முக்கியத்துவம். இப்போ அட்சய மாட்டி வந்திருக்காங்க. முதல் முறையா திண்டுக்கல்ல ஆல் அவுட் பண்ணி வெற்றி எடுத்திருக்காங்க திருவாரூர். அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கிளாப் பண்ணி அவங்களை உற்சாகப்படுத்திக்கல. முதல் முறையா திண்டுக்கல்ல ஆல் அவுட் பண்ணி வெற்றிகரமான பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க திருவாரூர். இதுதான் விளையாட்டுல எதுவும் நடக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். அதை செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க திருவாரூர். அவங்க முயற்சி அடுத்து வெற்றியை நோக்கி நடக்கிறாங்க. சூப்பர் ஆங்கிள் ஓடுங்க. ஒரே ஆள் அழகா பிடிச்சாங்க. பக்கத்துல இருக்க சப்போர்ட் கூட இல்ல, நான் ஒரே ஆள் போதுன்னு பிடிச்சு வெற்றி புள்ளியை தக்க வச்சுக்கிட்டாங்க திருவாரூர். அட்சயா உள்ள போயிருக்காங்க. இந்த முறை என்ன பண்றாங்க?
ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு போனஸும் பிளஸ் ஒரு பாயிண்ட்டும். ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தே வந்திருக்கலாமே. இப்போ பாயிண்ட் வித்தியாசம் பாயிண்ட் பாருங்க. 43 திண்டுக்கல், திருவாரூர் 25. லாஸ்ட் மினிட்டுங்க. ஒரே நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஒரே நிமிஷம், கடைசி நிமிஷத்துல விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இனி எவ்வளவு பண்ணாலும் வாய்ப்பு குறைவுதான். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இப்ப திண்டுக்கல் கிடைச்சிருக்குது. பாயிண்ட் வேணுங்கிற அவசியங்கள் கூட கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க லீடிங்ல இருக்காங்க. கடைசி நிமிஷத்துல இருக்கிறாங்க. இப்ப அநேகமா திண்டுக்கல் உள்ள வந்துடுறாங்க. அவங்க தான் ஃபைனலுக்கு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம். திருவாரூர் லாஸ்ட் மினிட்ல எஃபோர்ட் எடுத்திருக்காங்க. திருவாரூர் திரும்ப ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ 25 40 28 44. Number 15 out. சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே திண்டுக்கல் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 28 45. மேட்ச் முடிஞ்சுதுங்க. மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் திண்டுக்கல் அணி. திண்டுக்கல் வெற்றி பெற்று அடுத்ததாக ஃபைனலுக்கு போக இருக்கிறாங்க. ஈரோடோட மோத இருக்கிறாங்க. இன்று மாலை சத்குருவின் முன்னிலையில் பெண்களுக்கான இந்த கபடி போட்டி ஈரோடு மற்றும் திண்டுக்கல் நடக்க இருக்குது. நாம எல்லாரும் காத்திருப்போம் மக்களே. திண்டுக்கல் அவங்க பெற்றிருக்கிற வெற்றி ரொம்ப சாதாரணமானதில்லை. ரொம்ப ஒரு டீம் எஃபோர்ட்டோட அவங்க எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இதே நிலையில் அவங்க ஃபைனலையும் அணுகுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஈரோடு கூட அவங்க ஃபைனலில் மோத இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அவங்கள நல்லா சேரப் பண்ணுங்க. ஒரு வெற்றி டீம் அப்படியே சுற்றி வர்றாங்க. நீங்க எல்லாரும் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தலாம். விளையாட்டில் உற்சாகம் கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த உற்சாகம் நமக்கு இருக்கும், நம்மளுடைய உற்சாகம் அவங்களுக்கும் போயிடும். எல்லாரும் அவங்கள சேரப் பண்ணலாம். கிராமோத்சவம்னு அங்கே பேனர் காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்க பார்த்தாலும் தேசிய கொடி இருக்கு. இந்திய ஒருமைப்பாடு 5 மாநிலங்களில் நடந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் நம்ம நாட்டோட மிகப்பெரிய கிராமிய திருவிழா இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபைனல், செமிஃபைனல்ஸ் நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் அதுல முழுமையா கலந்து உற்சாகத்தோட இருக்கலாம் இன்னைக்கு முழுதுமே. வெற்றி பெற்றிருக்கும் அணி திண்டுக்கல். இப்போ திண்டுக்கலோட கேப்டன் செல்வி சௌந்தர்யா அவங்க நம்ம கூட வந்திருக்காங்க. வெற்றி பெற்ற வீராங்கனை கேப்டன் சௌந்தர்யா இப்ப நம்ம கூட இருக்காங்க. சௌந்தர்யா வணக்கம். சௌந்தர்யா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் முதல்ல சொல்லிக்கிறோம். ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நீங்க தினமும் இப்போ திண்டுக்கல்லோட வெற்றி வீராங்கனை கேப்டன் சௌந்தர்யா நம்ம கூட இருக்காங்க. வணக்கம் சௌந்தர்யா. வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம், வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. நீங்க ஃபைனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். எங்க கேள்வி என்னன்னா, நீங்க தினமும் இந்த விளையாட்டு உங்க ஊர்ல விளையாண்டுட்டு இருப்பீங்களா, இல்ல இந்த போட்டிகள் நடக்கும்போது மட்டும்தான் பயிற்சி எடுத்துக்குவீங்களா? இல்ல சார், நாங்க தினமும் காலையில சாயங்காலம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நீங்க என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சௌந்தர்யா? படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா, வேலைக்கு போறீங்களா? நான் எம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். படிச்சிட்டே இந்த வேலையும் செய்றீங்க? ஆமா. ஓ, உங்களோட டீம்ல இந்த மாதிரி யாராவது வேலைக்கு போறவங்களோ இல்ல படிச்சவங்களோ கூட இருக்காங்களா? எங்க சீனியர்ஸ் எல்லாரும் வேலைக்கு போயிருக்காங்க. ரயில்வேஸ்ல வேலை பார்க்கறாங்க. போலீஸ், எஸ்ஐ எல்லாரும் எல்லா ஜாப்ல இருக்காங்க. தவிர நீங்க இந்த வேலையும் முடிச்சிட்டு வந்து உங்க வீட்டு வேலைகளையும் பார்த்து விளையாடுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்குதா? இருக்கும் சார். இதுக்காக ஒதுக்கணும்னு நினைச்சா ஒதுக்கலாம்ல. இந்த விளையாட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஊக்குவிக்கம் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சரி, பரவாயில்ல. இப்போ நீங்க விளையாடும் போது உங்களுக்கு இதே மாதிரி இங்க உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஈஷால ரப்பர் மேட் எல்லாம் போட்டு, அதே மாதிரி உங்க ஊர்லயும் இருக்குமா, இல்ல மணல்ல தரையில அந்த மாதிரி தான் விளையாடுவீங்களா? நாங்க தரையிலையும் விளையாடுவோம், மேட்லயும் விளையாடுவோம். ஈஷா வந்து இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு ஈஷாக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறோம்.
ஓகே, இன்னைக்கு ஃபைனல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நான் வந்து விளையாட போறேன்னு உங்க கற்பனையில ஒரு முறையா நினைச்சு பார்த்தது உண்டா சௌந்தர்யா? இந்த மாதிரி நினச்சி பார்த்ததில்ல. நிறைய மேட்ச் ஆடி இருக்கோம் நாங்கள். இவ்வளோ கேமராக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆடினதில்லை. கிரேட் சௌந்தர்யா. உங்க மக்கள் என்ன சொல்றாங்க உங்க டீம் மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபைனல் வந்ததை பத்தி? எல்லாரும் ஃபைனல்ஸ் வந்ததை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். உங்களோட வெற்றி திரும்பவும் ஃபைனல்லையும் தொடரணும்னு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி சௌந்தர்யா. சாதாரண விஷயம் அல்ல. அது ஒரு நாட்டினுடைய உயிரை நீண்ட காலத்திற்கு வாழ வைக்கக்கூடிய நீட்டிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தது. மரம் என்பதை யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது. நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய அருள் திரு சத்குரு அவர்களுடைய முயற்சியும் அவருடைய வார்த்தைகளும் அவர் மக்களால் எடுத்து வைக்கின்ற வாதங்களும் அவர் படிப்பாளராக அறிவியாக வெளியே விடுகின்ற அருள் மொழிகளும் எந்த அளவுக்கு பிரதமரை மாத்திரமல்லாமல் மத்தியத்திலே உள்ள மக்களையும் கவர்ந்திருக்கிறது என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது. நான் அவர்களையும் உங்களையும் பல்வேறு நேரத்தில் துறவிகளாக இருப்பவர்களெல்லாம் இருந்தால் இந்த நாடு இந்த உலகம் எந்த அளவுக்கு முன்னேறும், எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கும் என்று எண்ணி பெருவும் சொல்லுகின்றேன். மரணத்தை வளர்த்தாமல் மரணத்தை வளர்ப்பவர்களை நான் பெருவும் விரும்புகிறேன். மரணத்தை வளர்த்தால் மக்களை வாழ வைக்க ஒரு பயன்படும் என்ற நல்லுரையை அவர்களுக்கு வழங்கிவிட முடியும். அதைத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்கிறார்கள். Isha Yoga Center in South India is a very, very special place. It's a very powerful space for self-transformation. Everything about the place has been carefully engineered for individual transformation of the human being. Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine, consecrated by Sadhguru. Jnana Linga, the dream of many enlightened beings. Here, this energy form is manifested as a tool to make you meditative without any instruction. This is a tool for one's enhancement of life. Without a single instruction about meditation, people come, total strangers, they come and sit there. They think they're going to sit for 5 minutes, they'll sit there for 2 hours, totally still. A variety of yoga programs are available at the Yoga Center. Isha Yoga Center is also home to 2 residential schools, Isha Home School and Isha Samskriti. Isha Home School aims to provide quality education in a home-like environment, ensuring that fun and adventure go hand in hand with learning. It makes education a process of discovery and joy. Isha Samskriti is an education system dedicated to a child's overall development, enabling them to realize their full potential, physically, mentally, and spiritually. Rooted in the ancient Indian yogic systems and sciences, Isha Samskriti brings balance and stability to the child's body and mind through a unique blend of yogic practices, Indian classical arts, and traditional Indian martial arts.
A 100-day journey spanning 30,000 kilometers from London to India as part of a Safe Soil campaign. To change the world and make it a better place. The whole purpose of this moment is to bring this home, that when you walk upon the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land. Extremely important. It must be a single-point agenda, incentive-based agenda. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. As part of Conscious Planet, we started this Safe Soil movement, which has been on for over 30 years now. Initially, it started as Project Green Hands. Next thing is we started Rally for Rivers. We're tracking a mammoth movement, an incredible rally starting from Kanyakumari, reaching up to the Himalayas, with the sole purpose of rejuvenating India's rivers. Every state is responding. This is concurrence and this is wonderful. This project, what we have taken up called Kaveri Calling, is an offshoot of Rally for Rivers. This 83,000 square kilometers of Kaveri Basin, we want to bring it back, at least 1/3 of it back into some kind of green power. India is putting money behind it. For 13 river basins on the lines of Kaveri Calling, they've allocated $2.4 billion. Right now, Kaveri Calling project is being seen by the UN agencies as a role model for tropical nations on the planet. One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. The significant thing about sport is that it levels communities. At Isha, we have effectively used sport as an entry activity for revitalizing rural societies through our now very famous project called Action for Rural Rejuvenation. The kind of involvement that we brought about, irrespective of gender and age, in the rural communities is something that you have to see. The joy of it, the pleasure of watching people over 60 years of age, women who have never played in their life, especially the women, the rural women. Most of them have never played a game in their life after they are 6 or 7 years of age. Now at the age of 65, 70, they come in and participating in tournaments and winning the games. People have grown out of their addictions of smoking and drinking, and now they're working to become fit because they all want to get into the team. All these things happening in one stroke is the miracle of sport. We want to make sure that every Indian is playing some game. Above all, to make sure that every human being is a game for life. நான் நல்லூர் பதிங்கிற ட்ரைபல் வில்லேஜ்லேருந்து பேசுகிறேன். இங்கே இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேம்ஸ்லேயும் யாருமே விளாண்டது இல்லை இது வரைக்கும். எங்கள் ஊர்லேருந்து வெளியில் போய் யாரும் விளாண்டதே இல்லை. இருப்பாங்க, ஸ்கூல் போவாங்க, இல்லைன்னா அப்படியே நின்றுவாங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதோட முடிஞ்சது. ஈசாலேருந்து வந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கேம் இருக்குது, நீங்கள் விளாடுங்க, நாங்கள் சொல்லித்தரோம். பால் வாங்க கூட எங்களுக்கு காசு இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் ஈசாலேருந்து நாங்களே பால் கொடுக்குறோம், சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை விளையாட வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து. இப்போ வந்து காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். நான் பார்ட் டைமாக ஒர்க் போயிட்டுருக்குறேன். 5 மணி நேரம் தான் ஒர்க் போகிறேன். நான் 1 மணி நேரம் வந்து நான் பர்மிஷன் கேட்டு வந்து நான் விளையாடுவேன். இப்போ ஈசாவில் நடந்த கிராமோற்சவத்தில் கிளஸ்டர் லெவலில் நாங்கள் கலந்துக்கிட்டோம். ஒரு 30 டீம் கலந்துக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பதட்டமாக இருந்துச்சு. எங்களை விட நல்ல டீமெல்லாம் இருப்பாங்க. நாங்கள் இப்போ தான் விளையாடுற ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதில் நாங்களும் விளையாண்டு 4th பிளேஸ் வந்திருக்கோம். நாங்கள் கூலி வேலைக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு இதில் போய் விளையாண்ட ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா சும்மா இப்போ பார்த்தாலும் பால் தூக்கிட்டு போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுனாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் வின் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் உங்களாலே வின் பண்ண முடியுமா, நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்களா பரவாயில்லன்ட்டு அதுக்கப்புறம் 2 பொண்ணுங்க வந்து இப்போ அவங்களும் விளையாட வந்திருக்காங்க. இந்த சைடு நிறையா காலேஜ் சிட்டியெல்லாம் இருக்குது. எங்கள் ஊர் எதுவுமே தெரியாது. எங்கள் ஊர் பேர் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நாங்கள் விளையாடுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம். ஈஷா கிராமோத்சவம்னு ஒன்று இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் லைஃப் இப்படியே போயிருக்கோம். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எங்களுக்குள்ள இருக்க டேலண்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. நாங்கள் யாருன்னுங்கிறது எங்களுக்கு காமிச்சது வந்து இந்த கிராமೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವು ಕೈ ನೋವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಇದಿತ್ತು ನನಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವಿಲ್ಲ, ಕೈ ನೋವಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಂತೂ ಖುಷಿ. ಈ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ, ಈ ಏಜ್ ಇರೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಬೀಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೇನೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಏಜವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. Save soil. Let us make it happen. Save soil. Let's make it happen. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it is implementable. The movement that you are taken up as a soil scientist, I could not expect any more God's blessing than that. I request all of you to come together and join the Conscious Planet movement. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. Let's make it happen. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விழா? விழான்றது எதுக்காகன்னா, நம்ம தேசத்துல, இந்த பாரத தேசத்துல, இந்த கலாச்சாரத்துல வாழ்க்கையே ஒரு விழாவை வச்சிருந்தோம். 365 நாள் ஏதோ ஒரு விழா நடந்தே இருக்கும். விழான்னா நீங்க வேலை செய்யக்கூடாது, விடுமுறை வேணும், அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கணும், இப்படி இல்லை விழா. எப்போ நீங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே கொண்டாட்டமா செய்றீங்களோ அதே ஒரு விழா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாட்ட ஆட்டம் என்னத்துக்குன்னா வாழ்க்கை ஒரு கொண்டாட்டமா நடத்துக்கணும். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம கிராமங்கள்ல
வெறும் பொருளாதாரம் மட்டும்தான் கவனத்தில் வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு ஆட்ட பாட்டம் எல்லாம் போச்சு. ஜாதி மதம் பலவிதமான பிரிவினைகள் வந்துட்டு எது நாம் ஒரு ஆனந்தமா செய்யற ஒரு தன்மை போயிடுச்சு. இதனால இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் என்றது 2004 நடந்து வந்திருக்குது. இந்த வருடம் செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் நடக்குது. இதுல சாமான்யமா இல்ல, 60,000க்கு மேல விளையாட்டு வீரர் ஈடுபடுறாங்க. விளையாட்டு வீரர்னு எல்லா அத்லீட்ஸா இப்படி இருக்காங்களா, அதுக்காக ஏன் நின்று இருக்காங்களா? அப்படி இல்லை. வீட்டில் சமையல் பண்ற பாட்டி கூட விளையாடுறாங்க, சின்ன குழந்தை கூட விளையாடுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு போட்டி நடக்குது. முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சுறுசுறுப்பு, ஒரு தெம்பு நாம் கொண்டு வரணும்னா ஒரு விளையாட்டுத்தனம் இருக்கணும். வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூடயே உங்க குடும்பத்து கூடயே சும்மா ஒரு பாலான வீசலாமே, ஐயோ என்கிட்ட பால் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு ஆனாலும் வீசிக்கலாமே வீட்டுக்குள்ள. முக்கியமானது என்னன்னா ஒரு விளையாட்டுத்தனம் உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா தேவையில்லாத மன அழுத்தங்கள் நமக்கு வருது. இந்த ஒரு கிராமோத்சவத்தில் நீங்கள் எல்லாமே ஈடுபட்டு இதோடைய தெம்பு, இதோடைய உற்சாகம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணுன்ற ஆசையோட இது நாம் செஞ்சுருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது இந்த விளையாட்டுன்றது, கொண்டாட்டம்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் போயிடுச்சுன்னா பொருளாதாரம் வச்சு என்ன பண்ணிக்க போகிறோம். இதனால ஈஷா கிராமோத்சவம் நீங்கள் எல்லாமே ஈடுபடணும். வணக்கம். மக்களே, ஆட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது. மென் செமிஃபைனல் அபிஷியல்ஸ் உள்ள வராங்க. திரு குமரேசன் எல்லாரையும் லீட் பண்ணி உள்ள அழைச்சிட்டு போயிருக்காரு. ரெஃபரீஸ், இந்த போட்டிக்கான ரெஃபரீஸ் உங்கள் கண் முன்னால். இவங்க தாங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லா முடிவுகளையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. இங்க விஆர்எஸ் கிடையாது, டிவி ரீப்ளே கிடையாது. இவங்களுடைய ரிஃப்ளெக்சஸ், கண்களை நம்பி ரிசல்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க. இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாம அழகா போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிப்போம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் இருக்கு. ரெஃபரீஸ்க்கும் கை தட்டுறாங்க. உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் கிரவுட் தாங்க இங்க. இப்போ இ பிரசாத ராவ் துரோணாச்சாரியா அவார்டி, அதாவது கபடிக்கே ஒரு பிதாமகர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரோ கபடி லீகுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணது சார் தான். அவரை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண போறாங்க. இ பிரசாத ராவ் அவர்கள் துரோணாச்சாரியா அவார்டி, இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட், ப்ரோ கபடி லீக் கோஆர்டினேட்டர். கடந்த 40 வருடங்களா தன்னுடைய வாழ்க்கையே கபடிக்கு அர்ப்பணிச்சவர். சாய் சீஃப் கோச்சா இருந்தவர் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியால. அவரை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண போறது திரு ஏ சஃபியுல்லா, ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு கபடி அமெச்சூர் கபடி அசோசியேஷன். ஒரு கலத்த கரகோஷத்தை கொடுங்க நீங்க. திரு சஃபியுல்லா அவர்கள் பிரசாத் ராவ் சாருக்கு சால்வை அணிவித்து பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார். திரு கோபால் அவர்கள் டெக்னிக்கல் அபிஷியல் சஃபியுல்லா சாருக்கு மரியாதை செய்யறாரு. ஒரு சால்வை போட்டு. நீங்க கோபால் சார் எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருக்கலாம். துருன்னு ஒரு 18 வயசு பையன் மாதிரி அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாரு. அப்படியே கோஆர்டினேட் பண்ணுவாரு. பிரசாத் ராவ் சாருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். ஏன்னா இன்னைக்கு கபடி இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் திரு பிரசாத் ராவ் சார் அவர்கள். தன்னுடைய வாழ்க்கையை கபடிக்கு அர்ப்பணித்தவர். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மிஸ்டர் சஃபியுல்லா ஃபார் டூயிங் தி ஆனர்ஸ். மக்களே, நீங்க ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற செமிஃபைனல் போட்டி ஆரம்பிக்க போகுது. தயாரா எல்லாரும்? ஆமா, ஆண்களுக்கான இப்போ அரை இறுதி போட்டி களத்துக்குள்ள வர்றதுக்காக காத்திருக்கிறாங்க. விருதுநகர் மற்றும் திருநெல்வேலி. இது அரை இறுதி போட்டிக்கான நேரம். அரை இறுதி போட்டி ஈஷா கிராமத்திலே திருநெல்வேலி அணி களத்திற்குள்ளே உற்சாகத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கைத்தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள் நண்பர்களே. வருகிறார்கள். அவர்களை ஃபாலோ செய்து உள்ளே வருவது விருதுநகர் ஆரஞ்ச் ஜெர்சியில சுத்தி வராங்க. சேரையும் சுத்தி வராங்க. பாப்போம் மக்களே, ஏற்கனவே வெயில் அதிகமா இருக்கு. இந்த ஆட்டத்துல வேற அனல் பறக்க போகுது. பக்கத்துல தண்ணி பாட்டிலாம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்க போகுது இந்த ஆட்டம். விருதுநகர் வெர்சஸ் திருநெல்வேலி மென் செமிஃபைனல் ஃபர்ஸ்ட் கேம். விறுவிறுப்பான விருதுநகர் கூட திருநெல்வேலி மோத இருக்கிறாங்க. செமிஃபைனல் அரை இறுதி போட்டி. அரையிறுதி போட்டி விருதுநகருக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி.
பல மண்ணை கடந்து இன்னைக்கு அரையிறுதி போட்டிக்கு இன்னைக்கு ஈஷா யோகா மையத்தில் கிராமோத்சவ திருவிழாவில் ஆதியோகி முன்னிலையில் இது நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ காலையிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு நண்பர்களே. காலையில் தான் இப்போ நம்ம செமிஃபைனல் பார்த்துருந்தோம். பெண்களுக்கான கபடி போட்டி, இப்போ ஆண்களுக்கான போட்டி நடந்துட்டு இருக்குது. இதில் திருநெல்வேலியும் விருதுநகரும் கலந்துட்டு இருக்காங்க. மக்களே, ஆண்கள் கபடியை பொறுத்த வரைக்கும் 1256 அணிகள் ஒட்டுமொத்தமாக கலந்துக்கிட்டாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்க, இந்த போட்டியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும்தான், மற்ற சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வீரர்கள் வரல. ஒட்டுமொத்தமாக எவ்வளோ வீரர்கள் பார்த்தா 15072 வீரர்கள் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. 15000க்கும் மேலே, அதாவது கிராமங்கள் அளவில் ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியிலே நீங்க சொல்லலாம். நடுவர் திரு குமரேசன் அவர்கள் டாஸ்க் ரெடியா வராரு. இந்த போட்டி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. ஏன்னா செமிஃபைனலுக்கு 4 பெஸ்ட் டீம் இல்லையா உத்தம்? ஆமா, கட்டாயமா 4 டீம் தான். இப்ப முதல் 2 திருநெல்வேலியும் விருதுநகரும், அதற்கு அடுத்து இன்னும் 2 பேர் வர்றாங்க. இதுல யார் ஜெயிச்சு வர்றாங்களோ அவங்க தான் ஃபைனலா கபடியோட ஃபைனலுக்கு வர போறாங்க. மென்ஸ் டீமுக்கு திருநெல்வேலி டாஸ் வின் பண்ணி இந்த பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய எதுக்காக கோர்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறேன். முதல் முறையா ரைட் பண்றவங்களுக்கு 3வது ரைடு வந்து 2 எம்டி போட்டாங்கன்னா டூ ஆர் டை வரும். அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிரஷர். அதனால நாங்க கோர்ட் எடுத்துக்கிறோம், நீங்க ரைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிகேலயும் சொல்லுவாங்க, இங்கேயும் தான் சொல்லுவாங்க. நிறைய நான் பேனர்ஸ்லாம் பாக்குறேன், பிளக்கார்ட்ஸ்லாம் பாக்குறேன், டூ ஆர் டை அதுக்குள்ளே வச்சிருக்காரு ஒரு ரைடு பண்றதுக்கு முன்னாடியே. தேங்க்யூ. இங்க கபடி கிங் அப்படின்னு ஒரு பையன் வச்சிருக்காரு. நிச்சயமா கிங்ஸ் தான் இங்க. வேற மத்த ஹோர்டிங்ஸ்லாம் ரெடிப்பா. ஈட் ஸ்லீப் கபடி ரிப்பீட். அட்டகாசங்க. ஈட் ஸ்லீப் கபடி ரிப்பீட். எஸ், முதல் ரைட் விருதுநகரை சேர்ந்த வீரர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. என்ன செய்ய போறாரு பாப்போம். கை நிறைய போறாரா, வெறுங்கையோட போறாரா? விருதுநகரை சேர்ந்த நம்ம பூபதி. 2 பேரும் ஒரே சமயத்துல சொல்லிட்டோம். பூபதி உள்ள களத்துல இருக்காரு. தொட்டாரா இல்லையா இல்ல போனஸ் பாயிண்டா என்ன எடுத்தாருன்னு தெரியல. தவறி வந்த மாதிரி தெரிஞ்சது. வெளியில போயிருக்காரு. நோ பாயிண்ட்டுங்க. ஆரஞ்சு ஜெர்சியில இருக்கிறது விருதுநகர், எல்லோ ஜெர்சியில இருக்கிறது திருநெல்வேலி விருதுநகரும் இப்போ எந்த ஒரு வெற்றி புள்ளியும் எடுக்காம தொடக்க நிலையிலே இருக்காங்க. இப்ப வெற்றி புள்ளி பாருங்க திருநெல்வேலிக்கு. அழகா வந்தாருங்க ஒரு வெற்றி புள்ளி. சுரேஷ் அருமையா ரோல் பண்ணாரு. பாடியை ரோல் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது அழகா செஞ்சாரு திரு சுரேஷ். இப்போ விருதுநகர் ரைடு. ஆஹா, லாபியில ஏறி இருக்காருங்க. அப்படின்னா யாரையும் தொட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம். யாரை தொட்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸா இருக்கு. நடுவர்கள் அறிவிப்பாங்க. முடிவு பண்ணிட்டாரு. பிளேயர் நேம் வந்து மாடசாமி. அவர் வெற்றி புள்ளி எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. இப்போ விருதுநகருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. 1-all. Number 12 Suresh of Tirunelveli, left rider. பாருங்களேன், அந்த ஜல்லிக்கட்டு காலை மாதிரி திரும்புறாரு. ஆஹா, ஒரு அட்வான்ஸ் டாக்கிள். அது லெஃப்ட் கார்னர்ல உள்ள ஒரு அட்வான்ஸ் டாக்கிள் பண்ணாரு. தப்பி ஓடி இருக்காரு சுரேஷ். இப்போ மீண்டும் உள்ள வந்திருக்காரு விருதுநகரோட மாடசாமி களத்துல. முடியுமா 4 பேருங்க, 5 பேரும் சேர்ந்து ஒரே அமுக்க அமைக்கிட்டாங்க. வெற்றி, சபாஷ், அருமை. இந்த மாதிரி எந்த பாராட்டுக்கும் தகுந்த அந்த ஒரு டாக்கிளிங் அது கலெக்டிவா செஞ்சாங்க. திரும்பவும் இப்போ கிஷோர் ரைடுக்கு போயிருக்காரு, திருநெல்வேலியை சேர்ந்தவர். ஸ்கோர் 3-1ங்க. திருநெல்வேலி 3, விருதுநகர் 1. விருதுநகர்ல தான் சிவகாசிலாம் இருக்கு. பட்டாசு மாதிரி வெடிப்பாங்க. இருங்க, விருதுநகருங்க. கட்டாயம் வருவாங்க. மக்களே, ஆரஞ்சுல இருக்கிறது விருதுநகர், எல்லோல இருக்கிறது திருநெல்வேலி. நீங்க திருநெல்வேலி திருவாரூர் ஆட்டத்தை பார்த்திருப்பீங்க நேத்தி. ரொம்ப க்ளோஸ் மேட்ச்ல ஜெயிச்சாங்க. நெவர் சே டை ஸ்பிரிட் உள்ளவங்க திருநெல்வேலி அணியினர். ஒரு ரைடர் உள்ள போனார்னா 30 வினாடியில வெளியில வந்துடணும். இல்லைன்னா அவர் செல்ஃப் அவுட் ஆயிடுவாரு. அதுக்குள்ள அவர் யாராவது தொட்டுட்டாருன்னா பாயிண்டோட வெளியே வர முடியும். இப்ப 5 பேர் தான் இருக்காங்க. போனஸுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை.
திருநெல்வேலி யாரோ தொட்டே அவனு தொட்டுட்டாரு போல, கான்பிடண்டா வந்து நிக்கிறாரு பாருங்க. டைஃபை பண்ணாலே யாரையா தூக்கி இருக்காருன்னு தான் அர்த்தம். எஸ், அவுட் ஆயிருக்காரு. நம்பர் 1 ராஜ்குமார் அவுட். இப்ப நம்பர் 10 ஆஃப் விருதுநகர் பூபதி உள்ள வராரு. லெஃப்ட் ரைடர் போனஸ் விடாதீங்க தொட்டுக்காருங்க. ரன்னிங் ஹேண்ட் டச். அந்த கபடியோட ஸ்டைல் பாருங்க ரகு. அப்படி தொட்ட உடனே தொடையில வச்சு ஒரு தட்டு தட்டி கிக் பண்ணி நான் பாத்தியா பாயிண்ட் எடுத்தேன் பாத்தியா அப்படின்னு. தட்ஸ் கபடிங்க. அதனால மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க லெட்ஸ் கபடி அப்படின்னு. கபடி வந்து மக்களோட கேம், மண்ணோட கேம், நம்மோட கேம். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய எமோஷனல் பாண்ட் இருக்கு கபடியோட. நம்ம பொங்கல் சமயத்துல கிராமங்கள்லாம் கபடி விளையாடுவாங்க, நானே பார்த்துருக்கிறேன். ஒரே ஒரு வீரர் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, முடியல. திருநெல்வேலிக்கு ஒரு பாயிண்ட். சுரேஷ் பாயிண்ட் எடுத்து வந்திருக்காரு. சுரேஷ் சிறப்பா விளையாடிட்டு இருக்காரு, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப பூபதி ஆஃப் விருதுநகர். மக்களே, முதல்ல இருக்கிற கோட் பேரு பாக் லைன். அதை தாண்டி ஒரு கால் வைக்கணும், இன்னொரு கால் ஏர்ல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த ரைடு லீகல். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற லைன் போனஸ் லைன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், போனஸ் லைனை தாண்டி ஒரு கால், அதே சமயத்தில் இன்னொரு கால் ஏர்ல இருக்கணும். அது ஒரு கஷ்டமான ஆர்ட், பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சில வீரர்கள் போனஸ் எடுக்கிறதுலயே ஸ்பெஷலிஸ்ட். போனஸ் பாயிண்ட் பூபதி விருதுநகர். போனஸ் பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா இந்த களத்துல 6 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட 7 வீரர்களா இருந்தா மட்டும்தான் போனஸ்க்கான வாய்ப்பே இருக்குது. அப்பதான் அந்த போனஸ் லைனே ஆன்ல இருக்கும். இப்போ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விருதுநகர்ல போனஸ் எடுக்க முடியாது. அந்த திருநெல்வேலி வீரர் டாஷ் பண்ணாருங்க, டாஷ் பண்ணி பார்த்தாருங்க, முடியல. விருதுநகர் நம்பர் 12 செஞ்சாரு, ஆனா வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸா பிளாக் பண்ணாரு. மிட் லைன் பக்கத்துல வந்துட்டாரு, அதனால ஈஸியா தப்பிச்சு போயிட்டாங்க திருநெல்வேலி ரைடர். இப்ப திரும்ப பூபதி வந்திருக்காரு. பூபதி டச் அவுட் பண்ணணும். சூப்பர் ரைடு பண்ணுவாரா? மொமெண்டம் வேணும்னா விருதுநகருக்கு ஒரு சூப்பர் ரைடு, ஒரு மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் வேணும். ஐயோ, படுத்தே விட்டார் மண்ணா. சூப்பர் ரைடுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லனா தொட்டாங்க. மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க. சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட்க்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு பாருங்க. நம்ம ஈஸியா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாரு அவரு. இங்க திருநெல்வேலி ரைடர் கிஷோர் நம்பர் 2 டீப்பா போறாரு, விரட்டுறாருங்க, விரட்டி அடிக்கிறாரு. கபடியில அஜிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். விரட்டி அடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். தொடையை தட்டிட்டாரு, பாயிண்ட் இருக்கு. தொட்டுட்டங்க, லாபில போய் நின்னு தொடையை தட்டி காமிச்சாரு பாத்தீங்க. நான் தொட்டுட்டேன்னு சொல்லி. 1 பாயிண்ட் திருநெல்வேலி. வெயிட். மீண்டும் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளி. திருநெல்வேலி டைம் அவுட் கேட்டிருக்காங்க. லீட்ல இருக்க திருநெல்வேலி டைம் அவுட் கேட்டிருக்காங்க. ஆச்சரியம் இல்ல. ஒரு தேர்ட் நீங்க அடுத்து லைன்ல போடுங்க. யார் அவுட் ஆன ஒரு போன ரூட் அடிங்க. என்ன போறீங்க? அந்த காரணம் சரியில்லை. மக்களே, இந்த கிராமோத்சவங்கிறது வந்து ஒரு ரூரல் ஒலிம்பிக்ஸ்னு சொல்லலாம். த்ரோ பால், வாலிபால், கபடியில பல மாநிலங்கள்ல இருந்து வீரர்கள் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு கல்மினேஷன் ஆஃப் ஒரு 3 months எஃபர்ட். ஆகஸ்ட் 11 ஆரம்பிச்சது. கிளஸ்டர் லெவல்ல, அப்புறம் டிவிஷன் லெவல், அண்ட் தென் இது வந்து தி சம்மிட் அப்படின்னு சொல்லலாம், தி கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிரமாதமா போயிட்டு இருக்கு, வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? இந்த கிராமோத்சவங்கிறது பல வருடங்களா பார்த்த அனுபவம் இருக்கு உத்தமுக்கு. ஆமா, இது கிட்டத்தட்ட 2004ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிச்ச இந்த கிராமோத்சவம். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கூடயே இருக்கேன் ரகு. எனக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி கிராமோத்சவம், இந்த மாதிரி கிராமிய மக்களோட கலந்து வர்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்த ஈஷா யோகா சென்டர். அவங்களுடைய பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்குங்க, ரொம்ப சிறப்பானது. எல்லா ஊர்லயும் எல்லாரும் விளையாடணும், அவங்களுக்குள்ளார வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபீலிங் வரணும், நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுன்னு. விருதுநகர் பெண்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து விளையாடணும். த்ரோ பால் டீம் காம்படிஷனை பார்த்தாலே தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய எம்பவர்மெண்ட்னு. இல்ல, முக்கியமா இன்னொன்னு கவனிச்சிங்கன்னா, இந்த பிளேயர்ஸ் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூல பேசும்போது சொன்னாங்க, நான் சாயந்தர நேரம் வந்து விளையாடுவேன், இல்ல காலையில நேரத்தில் விளையாடுவேன், டைம் கிடைக்கும் போது விளையாட போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்டா பல விஷயங்கள் இருந்தாலுமே விளையாட்டுல போகும்போது பல கெட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து தப்பிச்சு வராங்க பாருங்க. விளையாட்டு மாதிரி வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயுதம் கிடையாதுங்க எதுவுமே. இங்கதான் வந்து சாதி, மதம், இனம், மொழி பிரிவு எதுவும் கிடையாது. மெரிட் அலோன் மேட்டர்ஸ் இங்க. அப்புறம் டீமா ஒர்க் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். 1 பாயிண்ட் திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலிக்கு இன்னொரு புள்ளி கிடைச்சிருக்கு. விருதுநகர் ரைட் பண்றாங்க. பூபதி வராரு. மக்களே, ஒரு லெஃப்ட் ரைடர். லெஃப்ட் ரைடர்னா இடது கையை பயன்படுத்துவார் டச் பாயிண்ட்டுக்கு.
வலது கையை பயன்படுத்தினா ரைட் ரைடர். பர்தீப் நர்வால் லெஃப்ட் ரைடர், பவன்குமார் ரைட் ரைடர். அப்படி புரிஞ்சுக்குங்க. பவன்குமார் செராவத் இந்த வருடம் பிகேல எங்க போறாரு தெரியல. தமிழ் தலைவாஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆஹா, டைவிங் ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க, அற்புதமான டேக்கிள் அங்க. ரெட் அவுட். நம்பர் 3 விஸ்வா திருநெல்வேலி கலக்கலா பிடிச்சாரு. ரைட் கார்னர் விஸ்வா 2 ஆங்கிளையும் பிடிச்சாருங்க. இப்போ திருநெல்வேலி ரைட் பண்றாங்க. நம்பர் 12 அவங்களுடைய முக்கியமான ரைடர் சுரேஷ், டால் ரைடர். 2 டிஃபெண்டர்ஸ் தான் களத்துல. ஆல் அவுட் செய்வாரா, சூப்பர் டேக்கிள் ஆவாரா பாப்போம். விரட்டுறாரு. 2 பேர் பிடிக்க முடியுமா? சுரேஷ் ஜம்புங்க. அவர் லாபில இருந்து அப்படி சும்மா படுத்தாருனாவே இந்த சென்டர் கோட தொட்டுலாம். அவ்வளோ ஹைட்டா இருக்காரு. சோ இப்போ யாரையும் ரிவைவ் பண்ணுவாரா இந்த விருதுநகர் ரைடர் அப்படின்னு பார்ப்போம். அவங்களுக்கு தேவை ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்கள் வேணும். நம்பர் 1 ஆஃப் ராஜ்குமார், நம்பர் 1 ஆஃப் விருதுநகர். நாங்கள் சூப்பர் டேக்கிள் பண்றோம்னு சொல்றாரு. நீங்க வாங்க, நான் பார்த்துக்கிறோம். அந்த அளவு கான்ஃபிடண்டா இருக்காங்க. 2 பேர் தான் இருக்காங்க விருதுநகர்ல. திருநெல்வேலி களத்துல முழு வீரர்களோட இருக்காங்க. மீண்டும் அதே வீரர். 2 பேர் தான். பிடிச்சிட்டாங்கன்னா சூப்பர் டேக்கிள் கிடைக்குங்க. 2 பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. பிடிக்கிறாங்க 2 பேருங்க. 2 பேர் அழகா பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க. தப்பிக்க விடுவோம்னு பாக்குறாங்க. இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காரு. லாபிக்கு வெளியில தள்ளிட்டாங்க பாருங்க. இப்போ சூப்பரான சூப்பர் டேக்கிள். 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு விருதுநகருக்கு. சூப்பரா சூப்பர் கேது. சூப்பர் டேக்கிள், சூப்பர் டேக்கிள். ஏன்னா 2 பேர் பிடிச்சிருக்காங்க. கிஷோருக்கு வந்து ஹைட் இருந்தது, இருந்தாலும் பிடிச்சு அமுக்கிருக்காங்க. எக்ஸலென்ட் டேக்கிள். 2 புள்ளிகள். அலசி பாக்குறாரு பாருங்க. நிக்க விடாம இந்த டீம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் உள்ள பூந்து அலசி பார்த்துட்டு இருக்காரு விருதுநகர் வீரர். சுப்பிரமணியன் உலகத்தையே சுத்தி வந்த ஒரு மயில்ல இப்ப கோர்ட்ல என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம். அதே போல சுத்தி தான் வந்துட்டு இருக்காரு. பாயிண்டோட போனாதான் வெற்றி நமக்கு. பாயிண்ட் இல்லைன்னா கோச்சிட்டு பயணிக்கு போயிட்டு போறாரு. திரும்பவும் களத்துல 3 பேருங்க. இப்ப பிடிச்சாலும் சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். 1 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓட வெற்றி புள்ளி 1 சேர்த்துனா 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும் விருதுநகருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு இருக்கா பாருங்க. ஓ, ஒருத்தருக்கு அவுட் ஆஃப் லைன், அவுட் ஆஃப் பவுண்டரி தொட்டாரு. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் சுரேஷ் வந்து லாபில ஏறினாரு. ஓ, அப்படியா? ஆமா, லாபில ஏறினதுனால செல்ஃப் அவுட்டுக்கு முன்னாடி தொட்டாரு. திருநெல்வேலி ஜெர்சி நம்பர் 2 அவுட். நாங்க 2 பேர் இருந்து பிடிக்க முடியுது, 3 பேர் இருந்து பிடிக்க முடியல. அதுதான் ஸ்போர்ட். ஆஹா, நிச்சயமா 2 புள்ளிகள். மூணா சூப்பர் ரைடா. சூப்பர் ரைடுங்க விருதுநகருக்கு. மக்களே உற்சாகப்படுத்துங்க. விருதுநகர் படிப்படியா மேல வந்துட்டு இருக்காங்க. விருதுநகர் ஆன் ஸ்ப்ரேட். சூப்பர் ரைடுங்க. சூப்பர் டூப்பர் ரைடு. நான் சொன்னேன்ல, சிவகாசி விருதுநகர்ல இருக்கு. பட்டாசு வச்சிருக்காங்க, எக்ஸ்ப்ளோசிவா ஆடுவாங்கன்னு. சூடு பிடிக்க கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சுங்க. விருதுநகர் ஆன் ஃபயர்னு சொல்லியிருக்கணும். விருதுநகர் பாருங்க படிப்படியா மேல வந்துட்டாங்க. ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா இருக்காங்க. கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம். அழகா பிடிச்சிடலாம். மக்களே, இதுதாங்க கபடி வந்து அட் இட்ஸ் பெஸ்ட். 2 டீமும் ஈக்குவலா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆரம்பத்தில் பின்தங்கி இருந்தாங்க விருதுநகர். இப்ப 4 டிஃபெண்டர்ஸ் களத்துல. விருதுநகர் 12ங்க, திருநெல்வேலி 10. 2 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப யாருக்கு வெற்றி புள்ளி வந்துச்சு? ஒன்னும் வரல. அதாவது பின்தங்கி இருந்த விருதுநகர் முன்னேறி இருக்காங்க. 2 பாயிண்ட்ல லீட்ல இருக்காங்க. ரொம்ப ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கு இந்த கேம். மக்களே உற்சாகம் கொடுங்க இந்த விருதுநகருக்கு. படிப்படியா முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கிறாங்க. ஸ்ட்ராங்கான டீம் திருநெல்வேலி. ஆனா அவங்களையும் ஒரு கை பாத்துருவோம்னு வந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க. விருதுநகருக்கு எல்லாருமே கை தட்டி அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்களே பாப்போம். பத்தாதுங்க, பத்தாது. நம்ம அவங்களை கை தட்டி உற்சாகப்படுத்தணும் விருதுநகருக்கு. தேங்க்யூ மக்களே. இதே ஸ்பிரிட்டோட இதே ஃபயரோட திரும்ப உள்ள காலத்துக்குள்ள வந்திருக்காரு விருதுநகர்காரரு. பாத்திரலாம் திருநெல்வேலி பிடிச்சிருவாரா இல்ல அப்புறமா நாங்க டேக்கிள்ல பாத்துக்கலாம் திரும்பி வர போறாரா பார்க்கலாம். டைமரை பாக்குறாரு, பிளேயரை பாக்குறாரு.
இல்ல கான்ஃபிடண்டா நான் களத்துக்கே போறேன்னு திரும்பி போயிட்டார். Do or die. பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். நம்பர் 2 ஆஃப் திருநெல்வேலி கிஷோர் உள்ள போயிருக்காரு. ஏற்கனவே சூப்பர் டாக்ல மாட்டினாரு. டாக் பண்ணி வெல்லட்டாங்க. திரும்பவும் சைடு ரவுட். திரும்பவும் கிஷோர் வெளியில. விருதுநகர். டைம் அவுட் விருதுநகர். பாயிண்ட் எடுத்து டைம் அவுட் எடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ண போறாங்க விருதுநகர். ஆட்டம் அற்புதமா போயிட்டு இருக்கு. மண்டைய புளக்கிற வெயில்ங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சூடான ஆட்டத்தை நீங்க பாத்துட்டே இருக்கீங்க. அரங்கம் நிறைந்திருக்கு. பார்க்கவே வந்து ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கு. ஹலோ வெயிட் வெயிட். டூ ஆர் டை ரைடுங்க. இப்போ நம்ம இவங்க ஒன்னா பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும், இல்லனா கொடுத்தாகணும். இவங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்னா போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும். பிடிச்சிட்டாங்க, ஆனாலும் தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க. ரெண்டு பேர்த்த தொட்டுட்டு வந்திருக்காரு. இப்போ திருநெல்வேலி ஆல் அவுட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ரகு. காரணம் சுப்பிரமணியன்ங்க. சுப்பிரமணியன் கலக்கிட்டு இருக்காரு. நம்பர் 6 ஆஃப் விருதுநகர். அப்போ ஒரு சூப்பர் ரைட் பண்ணாரு. இப்போ 2 பேரை தொட்டு வந்திருக்காரு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆல் அவுட்டை நோக்கி திருநெல்வேலி. முழு டீமும் ஸ்பிரிட்டோட இருக்காங்க. விருதுநகர் எங்க இருந்த டீம் எங்க வந்துட்டாங்க வீரர்களே. அற்புதங்க உங்களோட விளையாட்டு திறமைகள் மெய் மறக்க வைக்குது. பேச மறந்துடாதீங்க. ஆமா பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு செகண்ட் அப்படி யோசிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வந்திருக்காரு பாருங்க திருநெல்வேலி. இப்ப 2 பேர் போனஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்காரு. போனஸ் +1. சுரேஷ் அருமையான ரைடர். போனஸ் எடுத்து ஒரு ஆளே அவுட் ஆகியிருக்காரு. அதனால ஒரு ரிவைவல் நடந்திருக்கு. மக்களே போனஸ்க்கு ரிவைவல் கிடையாது. யாரையா டச் பண்ணா ரிவைவல் நடக்கும். அதனால தான் இன்னொரு வீரர் களத்துல நுழைஞ்சிருக்காரு. நம்பர் 9 ரஞ்சித். ரெண்டு பேர் தாங்க இருக்காங்க. ஆனா தொடர்றது கஷ்டங்க. இந்த எண்டும் அந்த எண்டும் மாத்தி மாத்தி அழைக்கலைக்கிறாங்க அந்த ரைடரை. இருந்தாலும் விடுவனான்னு பாரு. ரெண்டு பிடிச்சிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் தொட்டு வெளியில வந்துட்டாரு. போனஸ் 2 பாயிண்ட். இப்ப 4 பாயிண்ட்ங்க இருக்கு. திருநெல்வேலி கலக்கிட்டாருங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் சுப்பிரமணியன் ஆஃப் விருதுநகர். நம்பர் 6 அடிச்சிட்டு இருக்காருங்க. ரைட் கார்னர்ல இருக்காரு. கார்னர் வீரர் வந்து நம்ம ரைடரா பாக்குறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது. ஏன்னா அவங்க சென்டர்ல நிப்பாங்க, இன் பொசிஷன்ல நிப்பாங்க. ஒரு கார்னர் டிஃபெண்டரா இருக்கிற சுப்பிரமணியன் வந்து ரைட்ல பின்னி பெடல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. போனஸ் மற்றும் 1 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க திருநெல்வேலி பாருங்க. இப்போ ஆல் அவுட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சூடு வந்திருக்கு அவங்களுக்கும். விருதுநகரா நாங்களா பாத்திரலாம் இருக்காங்க. இப்போ களத்துல பாருங்க விருதுநகர் வீரர். மக்களே இந்த டோர்னமெண்ட் இவ்வளவு சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சிஜி பவர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சொல்யூஷன்ஸ், சிஎஸ்ஆர் சஸ்டைனபிலிட்டி பவர், ஆதித்ய பிர்லா கேபிட்டல், சன் லைஃப், அவங்க வந்து கோ எலைட் பார்ட்னர், பஜாஜ் அலியான்ஸ் கோ எலைட் பார்ட்னர், டாடா ஏஐஏ சப்போர்ட் பார்ட்னர், எஸ்காட்ஸ் கியூபோட்டோ ஆன் கிரவுண்ட் பார்ட்னர், சிட்டி யூனியன் பேங்க் அசோசியேட் பார்ட்னர், ஈஷா லைஃப் ஆன் கிரவுண்ட் பார்ட்னர், ரூட் சிஎஸ்ஆர், ஜேகே ஃபைனான்ஸ் சிஎஸ்ஆர். எல்லாருக்கும் நன்றி. ஏன்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். இப்ப ஸ்கோர் பாருங்க. விருதுநகர் 19, திருநெல்வேலி 15. 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. அதுக்குள்ள திருநெல்வேலிக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு பாயிண்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு. ரைடர் சேஃப் ஆயிட்டாரு. மக்களே சுப்பிரமணியன் ஆன் ரைட். வேற எங்கேயும் பார்க்காதீங்க, திரும்பி பார்க்காதீங்க. சுப்பிரமணியன் வந்திருக்காரு. ஏன்னா ஆல் அவுட் நிகழறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தவர் சுப்பிரமணியன். அவருக்கே போர் அடிச்சிச்சு நினைக்கிறேன். பாயிண்ட் எடுத்து லீடிங்ல இருக்காங்க. டைம் இருக்கு அவங்களுக்கு. விருதுநகருக்கு 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். போனஸ் விருதுநகர். எங்க வெறுங்கையோட போவே மாட்டாரு நினைக்கிறேன் சுப்பிரமணியன். போனஸ் எடுத்து தான் போறாரு. டச் பாயிண்ட் இல்ல, போனஸ். தம்பி கபடி கிங்னு வச்சிருக்கீங்களே அந்த பிளக்கார்ட், அதற்கு பொருத்தமான சுப்பிரமணியன். அந்த காமியை கொஞ்சம் தூக்கி கபடி கிங். அவரே தான். சிறப்பு சிறப்பு. போனஸுக்கு வாய்ப்பில்லை, சூப்பர் டேக்கிளுக்கும் வாய்ப்பில்லை. ஆனா அலசி பார்த்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. ஒரு பாயிண்ட்டும் எடுக்க முடியல திருநெல்வேலி வீரருக்கு. இப்போ திரும்பவும் களத்துக்குள்ள வந்திருக்காரு விருதுநகர் வீரர். நம்பர் 10 பூபதி. சுப்பிரமணியன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட். என்ன பண்ணாரு பாப்போம். பூபதி லெஃப்ட் ரைடர். ஆட்டம் ரொம்ப குரூஷியலான ஸ்டேஜ்ல இருக்குங்க. ஆஃப் டைத்துக்கு முன்னாடி யாருக்கு அட்வான்டேஜ்,
அதை தான் பார்க்கணும். அந்த சைக்கலாஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் யாருக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு. இன்னும் ஆஃப் டைமே முடியல, ஆனா அதுக்குள்ள ஸ்கோரோட லீட் பாருங்க ரகு, 19-16. ஆஃப் டைமே முடியல, நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் அது. இந்த வெயில்ல உட்காந்து ஃபுல் மீல்ஸை பத்தி வேற பேசுற அளவுக்கு உங்களுக்கு திறமை இருக்குன்னா பரவாயில்ல ரகு. ஆனா மேட்சை பாருங்க, உண்மையிலேயே அவ்வளோ கலகலப்பா அவ்வளோ உற்சாகமா போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஈஷா கிராமோத்சவ திருவிழா 15வது ஈஷா கிராமோத்சவம் இன்று ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து உங்களுக்கான நேரடி ஒளிபரப்பில் இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே. ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு செமிஃபைனல் இருக்கு ஆண்கள் பிரிவில். அப்புறம் மதியம் வந்து ஃபைனல், பெண்கள் பிரிவு ஃபைனல், ஆண்கள் பிரிவு ஃபைனல், அப்புறம் வாலிபால் ஃபைனல் எல்லாமே காத்துக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இன்னைக்கு தலை வாழை இலை விருந்து தாங்க இன்னைக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு போட்டிகள் தொடர்ந்து இருக்கு 3 ஸ்போர்ட்ல. இது மட்டும் இல்லாம ஆசிரமத்துக்குள்ள உடல் ஊனமுற்றவங்களுக்கான விளையாட்டு போட்டியும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஸ்போர்ட்டுங்க, ஸ்போர்ட் ஃபார் ஆல். அதுதான் இந்த கிராமோத்சவத்துடைய அடிநாதமே, பவுண்டிங் பிரின்சிபலே அதுதான். இந்த ஸ்போர்ட்டிங் ஸ்பிரிட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். சுத்தி வந்தாருங்க, வளைச்சு பிடிச்சிருக்காங்க. 1 பாயிண்ட் சுரேஷ் நினைச்சாரு, மாட்டிட்டாரு. இப்போ 3வது ரைடு உள்ள வந்திருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் 3rd ரைடு டூ ஆர் டை. இதுல அழகா பிடிச்சிட்டாருங்க 3rd ரைடு. ஏற்கனவே 2 புள்ளிகள் எதுவுமே எடுக்காதனால இது 3rd ரைடுன்னு சொல்றோம், டூ ஆர் டைன்னு சொல்றோம். அதுல திருநெல்வேலி லீட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. போனஸ் எடுத்துட்டு அவுட் ஆயிருக்காரு. ஸோ அதனால ஒரு நல்ல ரைட்னே சொல்லலாம். போனஸ் எடுத்துட்டு அவுட் ஆயிருக்காரு. மக்களை, கபடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிராமோத்சவத்தில் ஆண்கள் பிரிவில் 1200க்கும் மேல டீம்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா. 15,000க்கும் மேல வீரர்கள் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக கலந்துக்கிட்டாங்க. நம்ம பார்க்கறது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒவ்வொரு ஊரையும் இந்த டோர்னமெண்ட் ரீச் ஆயிருக்கு. இது ஒரு வில்லேஜ் ஒலிம்பிக்ஸ்னே சொல்லலாம். கிராமத்தில் பாப்புலராக இருக்கிற கபடி, வாலிபால், த்ரோபால் பெண்கள் விளையாட வைக்கணும், பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளில வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆல் இன்க்ளூசிவ் த்ரோபால் டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கு. கடந்த 15-20 நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஷாவிலிருந்து பல வாலண்டியர்ஸ் கிராமமாக போய் அங்கேயே தங்கி இருந்து இந்த கிராம மக்களுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இவங்களை கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க ரகு. அப்சல்யூட்லிங்க, ஃபேபுலஸ் ஜாப் பை ஈஷா வாலண்டியர்ஸ். அவங்க வாழ்க்கையே இதுதாங்கிற மாதிரி எல்லாரும் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க. இங்க ரைடர் அவுட்டுங்க, அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ். 1 பாயிண்ட் திருநெல்வேலி. டீம் கோஆபரேஷன் திருநெல்வேலி இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே சூடு ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருநெல்வேலி கொஞ்சமா முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. திருநெல்வேலியில விருதுநகர் 22. இன்னும் க்ளோஸ் மேட்ச் தான். 4 புள்ளிகள்ங்கிறது பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சுங்க 12 மணி வெயில்ல இவ்வளோ பேர் ஒரு கபடி மேட்சை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம். இங்கதான் ஈஷா யோக மையத்தில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு உங்களோட ஆர்வத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அற்புதமா இந்த போட்டி போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்க கை தட்டிக்கலாம். அப்படி வெயில் மழை இதெல்லாமே பார்க்கறது இல்லை, எங்களுக்கு விளையாட்டு தான் முக்கியம், இந்த உற்சாகம் தான் எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி அருமையான ஒரு களத்தில் இந்த இருக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க நம்ம ஆடியன்ஸ். அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சிறப்பாக ஒரு வாழ்த்து சொல்லணுங்க. இந்த வெயில கூட இந்த வீரர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிற இந்த ஆடியன்ஸ் அத்தனை பேர்த்துக்கும் எங்களோட நன்றி நன்றி நன்றி. அவுட் டைம் வந்திருக்கு. விருதுநகர் 22, திருநெல்வேலி 18. 4 பாயிண்ட் கேம், த்ரில்லிங் கேம். எந்த பக்கம் வேணாலும் இந்த கேம் போலாங்க. இப்ப உங்களுக்காக ஹைலைட்ஸ் வரும்போது ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குறவங்களுக்கு second out. That is it.
ஒரு குட்டி பிரேக் உங்களுக்காக, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப். ஈஷா கிராம உற்சவத்துக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ரவி நிறைய தடவை நம்ம மிஸ் பண்ணிப்போம். நம்ம ஊருக்கே போக முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். நம்ம ஊரையே எங்கே கொண்டு வந்துருக்காங்க. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அவ்வளோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சது காரணம் இந்த ஈஷா நடத்திய இந்த கிராமோற்சவங்கிற நிகழ்ச்சி தான். கிராமோற்சவம் இல்லைன்னா நான் வாலிபால் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சத்குரு கையால் வாங்கினது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. அவர் நான் தூரத்தில் டிவியில் தான் அதனால அவர் கையால் இருக்க அவார்டு வாங்கக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. கிராமோற்சவம் நம்மள மாதிரி கிராமத்து பசங்க இப்போ 5 லட்சம் எங்கள் பையன் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தா நம்ம எனக்கு பெருமையாக இருக்குதுங்க. புலா வரைக்கும் பெருமை, என் பையனுக்கும் பெருமை, எனக்கும் பெருமை. ஒரு பந்து உலகத்தை மாற்றும், அதனுடைய முன்னுதாரணம் தான் எங்கள் கிராமம். ஊருக்கே ரொம்ப பெருமை. கப்பு வாங்கிட்டு வந்தனால If you do not know how to be playful, you do not know how to live. Playfulness is the essence of life. A sport is beyond alcohol, beyond drug. If they could play, if they could laugh, if they could jump, if they could scream, you will see it would be very natural for every human being to search for something more than where they are right now. Ball can definitely change the world. மக்களே, வெல்கம் பேக். இந்த சூடான சுவையான போட்டியுடைய இரண்டாவது ஆஃப் தொடங்க இருக்கு. முதல் ஆஃப்ல விருதுநகர் 22, திருநெல்வேலி 18. இட்ஸ் ஸ்டில் a 4-point கேம்ங்க. எனிபடிஸ் கேம். இப்போ ரைட் பண்றது எல்லோ ஜெர்சில இருக்கிற திருநெல்வேலி, உங்க ரைட் சைடுல திருநெல்வேலி, எல்லோ ஜெர்சி போட்டுக்கிறது திருநெல்வேலி, ஆரஞ்சுல இருக்கிறது விருதுநகர். விருதுநகர் 4 பாயிண்ட் லீட் வச்சிருக்காங்க. உத்தம் 22-18 வெறும் 4 இல்ல 4 தான். 4 பாயிண்ட் தான். பாருங்க. சூப்பர் டேக்கிள்ங்க. சூப்பர் டேக்கிள். 6.6 ஆயிடுச்சு இப்போ வித்தியாசம். சுரேஷ் அவுட் ஆயிருக்காரு. ஆனா ஆரம்பத்துல திருநெல்வேலி ரொம்ப லீடிங்ல வந்துட்டு இருந்தாங்க. விருதுநகர் அப்படியே கொஞ்சம் மெதுவா ஆரம்பிச்சாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், விருதுநகர்னு சொன்னேன். அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச் கூட. மாடசாமி நம்பர் 4, ஒரு ரைட் ரைடர். போனஸ் எடுப்பாரா, காலை மிதிச்சாரா பாப்போம். இங்க விளையாட்டை விட ஒரு பெரிய யோகம் ஏதாவது இருக்கா? உடலும் உள்ளமும் ஒருங்கிணைந்து செய்யற ஒரு விஷயம் விளையாட்டு இல்லையா? சின்ன வயசுல இருந்து கட்டாயமா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதனாலதான் ஈஷா யோகா இது அவங்களுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து, இது கூட இவங்களுக்குள்ள இந்த ஃபிட்டோட கொஞ்சம் யோகாவும் உள்ள போச்சுன்னு வைங்களேன், அவங்களோட நிலைமை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. யோகமா இருப்பாங்க. இப்ப நம்பர் 5 ஆஃப் திருநெல்வேலி பரத் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. பிரஷர் ஆன் திருநெல்வேலிங்க. 6 பாயிண்ட் பின்தங்கி இருக்காங்க. சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா 4 பேர் இருக்கிறாங்க. செல்ஃப் அவுட்டா இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை. திருநெல்வேலி அலசி பார்த்தாரு, ஆனா முடியல. இப்போ பேக் டு பெவிலியன் களத்துக்கு வந்துட்டாங்க. விருதுநகருடைய நம்பர் 4 மாடசாமி திரும்பவும் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு. போனஸ் வாய்ப்பு இருக்கு. டீப்பா போவாரா, தொடுவாரா பார்ப்போம். ஏன்னா திருவாரூர் செஞ்ச தப்ப விருதுநகர் செய்யக்கூடாது இல்லையா? திருநெல்வேலியோட ஒரு 4 பாயிண்ட் லீட வச்சே ஆடலான்னு பார்த்தாங்க. கடைசியில அதுவே அவங்களுக்கு எதிராக போயிடுச்சு. அற்புதமான ரைட் ஃப்ரம் மாடசாமி. டேஷ் பண்ணி தூக்கி போடலாம்னு பார்த்தாங்க. ஆனா இவங்க பயங்கர என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு பாடி. அவரும் இல்லாம கூட
கூட இன்னொரு வீரரையும் தொட்டுட்டு வந்து 2 பாயிண்டோட விருதுநகர் வெளியில வந்துட்டாரு. இப்போ லீடிங் பாருங்க விருதுநகர் மட்டும்தான். விருதுநகர் 26, திருநெல்வேலி 18. இங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல 4 புள்ளிகள் இது வரைக்கும் 4யும் எடுத்தது வந்து விருதுநகர் தான். ஆஹா சூப்பர் சூப்பர் ரைடா பாப்போம். 3 பாயிண்ட்ஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் ஓடு திட்டறிகிற சூப்பர் ரைடுங்க. ஹலோ சார், ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா திருநெல்வேலியில சூப்பர் ரைடு கிடைச்சிருக்கு. 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ரொம்ப முன்னிலையில வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான், பிடிச்சிடலாங்க. 26, 22 திரும்ப பழையபடி 4 பாயிண்ட் வித்தியாசத்துல திருநெல்வேலி நம்ம கண் முன்னாடி அழகா அற்புதமா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. விருதுநகர் விட்டு கொடுப்பாங்களா இல்ல திருநெல்வேலி எட்டி பிடிப்பாங்களா பாத்திரலாம். ஏன்னா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகலாங்க. அவங்களுக்கு தேவை அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் மொமெண்ட். அந்த சூப்பர் ரைடு மூலமா அது நிகழ்ந்துதான்னு பார்க்கணும். திரும்ப மாடசாமி வந்திருக்காரு. ஏன்னா சூப்பர் ரைடு மேட்சை மாத்தோம். இங்க ஒரு சூப்பர் ரைடு வருமா? இல்லைங்க, புடிச்சு சாச்சிருக்காங்க மாடசாமிய. 1 பாயிண்ட் அடிபட்டிருக்கா. ஆஹா, திருநெல்வேலி ஒரு பேக் இன்ஜுரி ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் இஸ் ஓகே. மாடசாமி எழுந்துட்டாரு. விருதுநகர் கம்பேக் கொடுக்கணுங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா இப்போதைக்கு மொமெண்டம் வந்து திருநெல்வேலி பக்கத்துல இருக்கு. 3 பாயிண்ட் தாங்க வித்தியாசம். ஆல் அவுட் செய்யலாம். இப்போ விருதுநகர் ஆல் அவுட் ஆகலாம். சுரேஷ் விரட்டுறாரு. ஒரு டால் ரீடர். 2 பேருங்க களத்துல இருக்காங்க. சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல சூப்பர் ரைடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அருமைங்க, சூப்பர்ங்க, அழகான ஜம்ப். அப்படியே அவருக்கு மேல தாண்டி போச்சு போறாரு பாருங்க. திருநெல்வேலி இதுதாங்க கபடி. கரெக்டா சொன்னீங்க. கபடினா இதாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட். நீங்க கிராமத்துல பாப்பீங்க இந்த மாதிரி துள்ளி குதிச்சு புள்ளிகளை அல்றதெல்லாம். அதை நீங்க வந்து கிராமோற்சவத்துல பாக்குறீங்க. அற்புதங்க. எதுக்காக கிராமோற்சவம் டோர்னமெண்ட் நடத்துறாங்களோ அதை அந்த ரைட்ல பாத்தீங்க. வித்தியாசத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றாங்க திருநெல்வேலி. இப்ப 24, 26. ஆனா இப்போ ஒரு வெற்றி புள்ளியை தவற விட்டுருக்காங்களா? இல்ல பிடிச்சிட்டாங்க திருநெல்வேலி. இப்ப திருநெல்வேலி 27, விருதுநகர் 26. எங்க இருந்த திருநெல்வேலி எங்க வந்திருக்காங்க பாருங்க. எங்க ஆட்ட தலைகீழ மாறி இருக்குங்க. செகண்ட் ஹாஃப் ஆரம்பிச்ச உடனே அதிரி உதிரியா விளையாடிட்டு இருந்த விருதுநகர் இப்ப பின்தங்கி இருக்காங்க. மக்களே எங்கேயும் போயிடாதீங்க. தண்ணி கிண்ணி அப்புறம் குடிச்சுக்கலாம், லஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் போய்க்கலாம். ஏன்னா ஆட்டம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு. த்ரில்ல மினிட் கேம்ங்க இது. செகண்ட் ஹாஃப்ல இருக்காங்க இவங்க. ரொம்ப த்ரில்லிங்கா போயிட்டு இருக்குது. நேத்துக்கு சாயந்தரம் எப்படி இருந்ததோ அதை விட டபுள் இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க திருநெல்வேலி. நாங்க எதுக்கும் சளைச்சவங்க இல்லைன்னு சொல்லி விருதுநகரும் கூட டஃப் ஃபைட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஆர்மி காலை உள்ள வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். விருதுநகர் உள்ள காலை ரொம்ப லாபமா உள்ள கொண்டு போயிட்டாருங்க. 2 வீரர்கள் இடையில இப்ப 2 பாயிண்ட் விருதுநகருக்கு. என்னங்க இது? ஒரு சீசா பேட்டில் இது. கண் இமைக்கும் நேரத்துல ஆட்டத்தோட போக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு மல்டி பாயிண்ட் ரைடு இது. இப்போ லீட் விருதுநகர் கையில. தக்க வச்சுப்பாங்களா? விருதுநகர் 28, திருநெல்வேலி 27. ஒரே ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்துல இருக்கிறாங்க பாருங்க. விறுன்னு போயிட்டு இருக்கு மேட்ச்ங்க. 1 பாயிண்ட் கேம். பிரில்லியன்டான மேட்ச். செமிஃபைனல்ல இப்படிதான் இருக்கணும். ரகு, செமிஃபைனல் இப்படி இருக்குன்னா ஃபைனல் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அட்டகாசமா இருக்குங்க. கேட்கணுமா? பிளாக் பஸ்டரா இருக்கும் ஃபைனல். மக்களே ஈவினிங் வந்து பெண்கள் பிரிவுல ஃபைனல் இருக்கு, ஃபாலோட் பை ஆண்கள் பிரிவு ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் வாலிபால் ஃபைனல். 3 ஃபைனல் இருக்கு ஈவினிங் செஷன்ல, ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல ராதர். சத்குரோட முன்னிலையில இந்த அனைத்து நிகழ்ச்சியும் மாலை நடைபெற இருக்கிறது. நண்பர்களே, அன்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி அத்தனையும் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லுங்க, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லுங்க. அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு ஈஷால நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. உலகம் பூரா டெலிகாஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குங்க இந்த அற்புதமான கிராமோற்சவம் 15வது வருடத்துல. அருமையான முன்னெடுப்பு இது. ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளரணும், ஒரு யூனிட்டி வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வீரர்கள்லாம் ஒரே கிராமத்தை
சேர்ந்தவங்க. இல்ல கபடியை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்டா வராங்க. வாலிபால்லையும் த்ரோபால்லையும் ஒரே பஞ்சாயத்தை சேர்ந்தவங்க. கிஷோர் தப்பிச்சு போவாரா? ஆஹா இல்லைங்க. நான் பாய் வச்சிட்டேன். திருநெல்வேலி ரெட் அவுட் 1 பாயிண்ட் விருதுநகர். உண்மையிலேயே ரகு சூப்பரான ஒரு பாயிண்டை விட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஈச் 1 பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ விருதுநகர் 29, திருநெல்வேலி 28. மீண்டும் அதே ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்துல களத்துல சூடா நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு அற்புதமான விளையாட்டு திருவிழா, கிராமிய விளையாட்டு திருவிழா. இந்த ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்போட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அங்க ஒரு பெண் வந்து ஒரு மாணவி வந்து ஐ லவ் கபடி அப்படின்னு ஒரு பிளக்கார்டு வச்சிருக்காங்க. எவ்ரிபடி லவ்ஸ் கபடிங்க. கபடியை லவ் பண்ணாதவங்க யார் இருக்காங்க? அப்படி ஒரு கேம் இது. நம்மோட கேமு, நம்ம மண்ணோட கேமு. டுவாடே இது டூ ஆர் டை ரைடுங்க. 3வது ரைடு இது. சின்ன ஏமாற்றான அழகா பிடிச்சாருங்க. சுத்தி வந்தாருங்க. சுத்தி வந்த அழகா 2 பாயிண்ட் எடுத்தாருங்க. களத்தை சுத்தி இதுதான் ஆடுகளம்னு சொல்றோம். ஓடுகளங்க இது. ராஜ்குமார் வந்து விருதுநகர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்தாரு. சுத்தி வந்தாரு. எல்லா ஊரையும் பார்த்துட்டாரு. அற்புதம். நம்பர் 1 ரைடருங்க. சார் ப்ளீஸ் ஹியர் தி மிட் லைன். சப்ஸ்டிட்யூஷன் சேஞ்ச். விருதுநகர் 31, திருநெல்வேலி 28. ராஜ்குமாரோட பில்லியன் ரைடு பாத்தீங்க. சுத்தி வந்தீங்கன்னு அப்படியே சுத்தி வந்தாருங்க. கோட்டை அளவெடுத்தாரு. ஒரு அளவுக்கு மேல நம்ம கிட்ட பேச்சே கிடையாது. வீச்சு தானா? ஐயோ கொஞ்சம் டேஞ்சரா. பயங்கர தீவிர கபடி ரசிகர் நினைக்கிறார் அவரு. அப்படி ஒரு வாலிபால் ரசிகர் அவரு. ஓகே, அந்த ஒரு பேனர் வச்சிருக்காரு. எக்கச்சக்கமான பேனர்ஸ். சபாஷ், அருமை அப்படின்லாம். தேசிய கொடி பாக்குறீங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல போயிட்டு இருக்குங்க மேட்ச். இப்போ விருதுநகர் 31, திருநெல்வேலி 28. இந்த பக்கம் களத்துல 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு போனஸ் பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்குங்க. சூப்பர் டேக்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? திருநெல்வேலி பிடிச்சிட்டீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. டீம்ல இன்னும் ஒருத்தர் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவும் கிடைப்பாரு. வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல, செல்ஃப் ஆக வேண்டியது தப்பிச்சிட்டாரு. 2 பேர்த்தையும் ஒரு பக்கமா கடத்திட்டு போறாரு பாருங்க விருதுநகர்காரரு. அழகுங்க, ஆளுமைங்க. அற்புதமான விளையாட்டுங்க இது. சுப்பிரமணியன் 2 பேரை அவுட் ஆகியிருக்காருங்க. அட்டகாசமான ரைடு, அற்புதமான ரைடு, அதிரடியான ரைடு. ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. 2 புள்ளிகள் லோனா புள்ளிகளும் கிடைக்கும். சோ எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சேர்த்து 4 புள்ளிகளுக்கு சுப்பிரமணியன் கலக்கி இருக்காரு. நான் சூப்பர் டேக்கல் எடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். ஆனா ஒரு சூப்பர் ரைடு எடுத்து 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காருங்க விருதுநகருக்கு. விருதுநகர் ரொம்ப லீடிங்ல வந்துட்டாங்க. இப்போ விருதுநகர் 35, திருநெல்வேலி 28. இப்போ 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துல விருதுநகர் முன்னிலையில வந்துட்டு இருக்காங்க. இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ உத்தம் ரசிகர்களே, யார் ஜெயிக்க போறா இந்த போட்டியில? 7 பாயிண்ட் வித்தியாசத்துல விருதுநகர் மேல இருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்க, விருதுநகரா திருநெல்வேலியா?
களத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க திரும்பவும் வீரர்கள். டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ திருநெல்வேலி உள்ள போறாங்க. திருநெல்வேலி பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணுங்க. ஏன்னா 7 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்கிறாங்க. 7 புள்ளிகள் வித்தியாசம். விருதுநகரா திருநெல்வேலியா? ஆடியன்ஸ் நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க? விருதுநகரா இல்ல திருநெல்வேலியா? யார் ஃபைனலுக்கு போறாங்க? விருதுநகரா திருநெல்வேலியா? கேம் ஆன் சொல்லிருக்காரு ஒரு ரசிகர். கேம் ஆன்ங்க, ரியலி ஆன். ஆஹா மாட்டிட்டாங்க, தூக்கி கடாசிட்டாங்க. ரொம்ப ரிஸ்கியான ரைட் அது. ஷாரனோட ரைட். மேட்டை விட்டு வெளியில தள்ளிட்டாங்க திருநெல்வேலி வீரரை. இப்ப மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி பாருங்க விருதுநகருக்கு. விருதுநகர் 36, திருநெல்வேலி 28. உத்தம் இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி கபடியை பார்க்குறாங்க. அவ்வளோ பேனர்ஸ், அவ்வளோ பிளக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ பெண்களை நான் பார்க்குறேன். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கபடி வந்து நிறைய ரூரல் ஏரியாவில் ஆண்கள் தான் உட்காந்து பார்ப்பாங்க. இங்கே கிராமோற்சவத்தில் எல்லாரும் வந்து பார்க்குறாங்க. அட்டகாசங்க உண்மையிலே அந்த பேனர் சொல்ற மாதிரி. அது பக்கத்தில் நடுவில் பாருங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்க கூட அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க விழாவை சிறப்பச்ச. உட்காருங்க, கை காமிக்கிறார் அந்த தாத்தா. அருமைங்க, சூப்பர், நன்றி நன்றி. ஐயோ தாத்தான்னு சொல்லாதீங்க, அவர் பார்த்தா 40 வயசு தான் இருக்கும் போல இருக்கு. இப்போ திருநெல்வேலி வீரர் களத்தில் இருக்காரு. இங்க ஃபுல் டீம் நல்ல எஃபோர்ட்டோட இருக்காங்க. விருதுநகர் பிடிச்சிட்டா விருதுநகருக்கு, தொட்டுட்டா திருநெல்வேலிக்கு. பிடிச்சிட்டாங்க. நம்பர் 2 லெஃப்ட் கார்னர்ல இருக்கிற தமிழரசன் அருமையா பிடிச்சாரு. விருதுநகர் ஆங்கிள் ஹோல்டு கார்னர்ல உள்ளவங்க பிடிக்கிறதே ஒரு அற்புதமா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. விருதுநகர் 37, திருநெல்வேலி 28. கேம் என்னமோ திருநெல்வேலி கை விட்டு போற மாதிரி தோணுது இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 9 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. விருதுநகர் 37, திருநெல்வேலி 28. நம்பர் 6 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போட்டியில ஒரு மேன் ஆஃப் த மேட்ச்னே சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல கலக்கினாரு சுப்பிரமணியன், செகண்ட் ஹாஃப்லயும் சிறப்பாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் தான் ரைடுக்கு போயிருக்காரு. அவங்களுடைய ரைட் கார்னரும் கூட டிஃபென்ஸ்லயே அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு. ஒரு செகண்டும் நம்மளுக்குள்ள உருவாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த முடிவு பாருங்க மாறிக்கிட்டே இருக்குது. நேத்திக்கு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் திருநெல்வேலி லீடு எடுக்கிறாங்க, திருநெல்வேலி ஃபைனலுக்கு வந்துருவாங்கன்னு நினைச்சோம். இன்னைக்கு அப்படியே உல்டாவா மாறி இப்போ விருதுநகர் பாருங்க ரொம்ப தீவிரமா உள்ள போந்திருக்காங்க. ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க. இப்ப இவரு போறாரு, இப்ப திருநெல்வேலி ரைடர் சுரேஷ் போறாரு. டைம் அவுட். விருதுநகர் வந்து கொஞ்சம் பிரீதருக்காக டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. மக்களே இந்த போட்டி முடியல. இந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் 9 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்காங்க. இத கூட மாத்த முடியும் திருநெல்வேலினால. விஜய் எவ்வளவு தப்பானதை பாரு. நீயா கத்துக்கிற. சரி சரி. திருநெல்வேலி சப்ஸ்டிடியூஷன் மாத்திருக்காங்க. இவங்க வீரர்களுக்குள்ள உற்சாகத்தை கொண்டு வந்திருக்கணும். 5 பேர் தான் இருக்காங்க. பாயிண்ட்டும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது. வெற்றி புள்ளிகள் 10 இவங்களுக்கு திருநெல்வேலிக்கு. அங்கே கேலரியிலிருந்து ஒரு நண்பர் பாருங்க கபடி கிங்னு ஒரு பேனர் வச்சு உட்காந்துருக்காரு. கபடி கிங், கபடி கிங், கபடி கிங். சூப்பருங்க. இவர் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் செல்ஃப் அவுட் ஆயிருக்கு. 2 புள்ளிகளுங்க. கிஷோர் 2 புள்ளி கிடைச்சிருக்கு. நம்பர் 12 அவுட் ஆயிருக்காரு. நம்பர் 2 செல்ஃப் அவுட் ஆயிருக்காரு. டூ அண்ட் ரைட் வேற இது. ராஜ்குமார் என்ன செய்யறாரு பாப்போம். ஒரு ராஜகுமாரரா திரும்பி வராரான்னு பாப்போம். இப்படி துள்ளி குதிச்சாருன்னா போனஸ்னு அர்த்தம். பாப்போம். விருதுநகர் விறுவிறுப்பா களத்தில் இருக்காங்க. தொட்டு பாக்குறாரு. போனஸ் லைன் வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல. போனஸும் எடுத்துட்டாரு. இப்போ வெற்றி புள்ளி ஒண்ணும் கிடைச்சிருக்கு. ஒருத்தர் தொட்டுட்டு வந்துட்டாரு. இப்போ அதனால 2 புள்ளி விருதுநகருக்கு. 39 விருதுநகர், திருநெல்வேலி 30. மீண்டும் அதே 9 புள்ளி வித்தியாசம். சூப்பரான ரைடுங்க ஃப்ரம் ராஜ்குமார். போனஸ் எடுத்தது மட்டும் இல்ல, இந்த ஆன் ரஷிங் டிஃபெண்டரை அழகா தள்ளி விட்டு அவர் மிட் லைனுக்கு வந்தாரு. இப்போ சுரேஷ் திருநெல்வேலியோட முக்கியமான ரைடர். சுரேஷ் மனசு வச்சு ஒரு சூப்பர் ரைடு பண்ணணும். போனஸ் மட்டும் எடுத்திருக்காரு. 10 சுப்பிரமணியன். திருநெல்வேலி நம்பர் 6 ஆஃப் விருதுநகர். எங்க ஆடியன்ஸ் உங்க எல்லாத்தையும் கேட்கிறேன். சுப்பிரமணி எத்தனாவது தடவை வந்திருக்காரு? பாயிண்ட் எடுப்பாரா மாட்டாரா சொல்லுங்க. மக்களை உங்களை தான் கேட்கிறேன். சுப்பிரமணி பாயிண்டை எடுப்பாரா மாட்டாரா? எடுத்துருவாருன்றீங்க. இந்த பக்கம் எடுத்துருவாரு. வெரி குட். பாத்திரலாம். இப்போ சுப்பிரமணிக்கு பாயிண்டா இல்லையா? அவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு. மிட் லைன் பாயிண்ட் இருக்காரு. விருதுநகர் போனஸ் எடுத்திருக்காரு.
போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. மக்களுக்கு நன்றி, கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ணீங்க. திரும்பவும் சுப்பிரமணியன். எங்க டைம் டிக்கிங் அவே ஃபார் திருநெல்வேலி. நிறைய டைம் இல்ல, அவங்க அதிரடியா ஆட்டத்தை விளையாடி ஆகணும். ஏன்னா 9 புள்ளிகள்ங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். இவங்க வந்து விருதுநகர் கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க. திருநெல்வேலி ஃபைனலுக்கு போகணும்னா அதிரடியா ஏதாவது செஞ்சாகணும். அதிரடி சரவெடிங்க விருதுநகர் பக்கத்துலயே இருக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கு ஈடு கொடுக்கணும் இந்த திருநெல்வேலி. எல்லாரும் களத்தில் இருக்காங்க, கட்டாயம் வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. இன்னும் டைம் இருக்குது, சீக்கிரம் எட்டி பிடிச்சிடலாம். திருநெல்வேலி மட்டும் ஸ்பிரிட்டா இருந்தாங்கன்னா, ஃபயரா இருந்தாங்கன்னா கட்டாயமா திருநெல்வேலிக்கு பாயிண்ட் இருக்குங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா, கட்டாயமா அந்த ஜெர்சி நம்பர் 12 1 அல்லது 2 பாயிண்டோட வெளியே வருவாருங்க. 1 அல்லது 2 பாயிண்ட்டுங்க. சொன்னா இல்லையா? நடேசன் 2 பாயிண்ட்ஸ். கரெக்ட் பாயிண்ட்ஸ்ங்க திருநெல்வேலி. இவர் எத்தனை பாயிண்ட் எடுப்பாரு சொல்லுங்க? கடைசி 5 நிமிடங்கள்ங்க. 5 நிமிடங்கள் தான் இருக்கு போட்டி முடிய. 5 நிமிடம். ஆனா 7 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. விருதுநகர் 40, திருநெல்வேலி 33. 10வது விருதுநகர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். இங்க டைம் போயிட்டே இருக்குது. விருதுநகருக்கான டைம் தான் இது. ஏன்னா வாய்ப்பு அவங்க பக்கம் தான் இருக்குது அதிகமா. திருநெல்வேலிக்கு 33, விருதுநகர் 40. கடைசி 5 நிமிடங்கள்ல இருக்காங்க. 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்கிறதுனால கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க விருதுநகர். அதனால ஒவ்வொரு 30 செகண்டையும் ரைட்ல சாப்பிட்டு போவாங்க. நாங்க டூ ஆர் டைக்கு ஆடுறோம். டூ ஆர் டைக்கு ஆடினாங்க திருநெல்வேலி. அது ஒரு டாக்டிக்கல் கேம். நாங்க போய் ரிஸ்க் எடுக்கல, நீங்க வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ராஜ்குமார் போயிருக்காரு. அதாவது விருதுநகர் கிட்ட 2-3 நல்ல ரைடர்ஸ் இருக்காங்க. அதுதான் இந்த மேட்ச்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். ராஜ்குமார் கூட இஸ் ஒன் ஆஃப் தெம். ஆனா இந்த விருதுநகரோட டீம் பிசிக் பாருங்க. போதும் கிடைச்சிட்டாருங்க. இருக்காங்க மேல அள்ளி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க திருநெல்வேலி. இப்போ திருநெல்வேலிக்கு ஒரு புள்ளி. 34, விருதுநகர் 40. இந்த லீடிங்கை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றாங்க. இப்போ 6 புள்ளி தான் வித்தியாசம். 6 புள்ளி தான். விருதுநகரை வென்று மேல வரணும் திருநெல்வேலி. வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஆல் அவுட் செய்யுங்க. அதுக்கு முக்கியமானது ஆல் அவுட். ஒத்தர் அவுட். ஒவ்வொரு செங்கலா உருவிட்டு இருக்காங்க. ஆல் அவுட் செஞ்சாங்கன்னா திருநெல்வேலி முதல்ல போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. மக்களே, இந்த கேம் இஸ் நாட் ஓவர் yet. எங்கேயுமே போயிடாதீங்க. தாகம் இருந்தா கூட அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு மேட்ச் இருக்குங்க. இதே போல செமிஃபைனல் வரப்போகுது. களத்துல விருதுநகர்ல 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு டைம் இருக்கு, ஆனா அவங்களுக்கு டைம் இல்ல. திருநெல்வேலிக்கு எப்படியாவது பாயிண்ட் பிடிச்சே ஆகணும். லாஸ்ட்ல இன்னும் எத்தனை மினிட்ஸ் இருக்குமா? இன்னும் ஒரு 4 நிமிடங்கள் இருக்கு. 3 நிமிடங்கள் தான் இருக்கு இன்னும். இப்ப வந்து ஆல் அவுட் செய்யணுங்க. திருநெல்வேலி செய்ய வேண்டியது 2 பேரையும் அவுட் ஆக்கி ஆல் அவுட் நிகழ்த்தணும். அதுக்கு ஒரு 2 லோனோ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். செய்வீர்களா சுரேஷ்? ஸ்டார் பிளேயர் வந்திருக்காருங்க கிஷோர். கேப்டனுங்க. கேப்டன் ஒரு ரைடுங்க. நடேசன் 1 பாயிண்ட் திருநெல்வேலி. என்ன மாதிரி பிரில்லியன்ட்டான ஜம்ப் இது. அட்டகாசமான ஜம்ப் அது. அவ்வளோ டாலா இருக்கிறவர் ஜம்ப் பண்றது கடினம். ஆனா சுரேஷுக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். அதாவது ஒரு எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட் கொண்டு வந்துறாருங்க அவரு சுரேஷ். அவரோட ரைடு மூலமா ரிஸ்க் எடுக்காம போனஸ் கூட விடுவாங்க. ஆல் அவுட் செய்யணும் திருநெல்வேலி. மக்களே, கடைசி 2 நிமிஷத்துல லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன். எக்ஸைட்டிங் மேட்ச். ரெஃபரி எண்ணிட்டு இருக்காரு. 1 2 3 கணக்கு போட்டு 4 போனஸோட சேர்த்து 4 பேர். 4 பாயிண்ட் நம்ம பார்த்ததுல போனஸ் பிளஸ் 3. நம்பர் 10 வந்து மேட்சை மாத்தி எழுதிட்டாருங்க. மேட்சை மாத்தி எழுதி விட்டார். திருநெல்வேலி களத்துக்குள்ள வராங்கன்னு நினைச்சோம். 4 பேர் அவுட் ஆகியிருக்காரு. அதாவது 3 பேர் அவுட், ஒரு போனஸ். ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்க. நம்ம திருநெல்வேலி முன்னாடி வந்துருவாங்கன்னு நினைச்சோம். ஆனா விருதுநகர் விட்டு கொடுக்கல பாருங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு ரைடு உள்ள போட்டு சூப்பர் டேக்ல 3 பாயிண்ட் எடுத்து அது கூட போனஸ் சேர்த்து 4 பாயிண்ட் கொண்டு வந்தாரு. இப்போ விருதுநகர் 44, திருநெல்வேலி 36. கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருநெல்வேலி இந்த கேம்ல இருந்து வெளியில போற மாதிரி தெரியுது. இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ரைட்ல வெளில போயிட்டாங்க. ஏன்னா யூசுவலா என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கும் போது கண்ணா நீ உள்ளவா ஒரு போனஸ் எடுத்து
பார்த்துட்டு போ, பிரச்சனை இல்லைன்னு அனுப்பி விட்டுவாங்க. அதை தான் செஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் தனியா இருப்பாரு, அவர் போய் அவுட் ஆகிருந்தா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துடலாம் கிஃப்டா. தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுத்து அவரை நாங்க டேஷ் பண்றோம் ஒருத்தர் போனா கூட பரவாயில்ல, 3 பேர் போய் 4 புள்ளிகள் கொடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஆட்டத்தையே இழந்துட்டாங்க. அந்த ரயில்ல ஆட்டத்தை இழந்திருக்காங்க திருநெல்வேலி. திருநெல்வேலி கோச் கடுப்பாயிட்டாரு. என்னையா ஆடுறீங்க, என்னப்பா ஆடுறீங்கன்னு உள்ள வந்துட்டாரு. 4 பிளேயர்ஸ் சேர்ந்து அவர் மடக்குனாங்க. ஆனா அவரோட இன்னொரு கையை பிடிக்க மறந்துட்டாங்க. அவர் இன்னொரு கையை லாவகமா கொண்டு போய் அந்த சென்ட்ரல் லைனை தொட்டு அந்த 3 பேர்த்தையும் வெளியில தள்ளினார் பாருங்க. விருதுநகரோட வித்தியாசமான தருணங்கிறது இதுதானுங்க. அதாவதுங்க அவர் வெயிட் பண்ணாரு, எல்லாரும் வாங்க என் மேல விழுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் நடுக்கோட்டை தாண்டி கையை வைக்கிறேன்னு. அட்டகாசமான ரைட் ஃப்ரம் பூபதி. ஆஹா, சுரேஷ் தாண்டிடுச்சா? 2 points. First second. சுரேஷ் அழகா கொண்டு போய் அந்த வீரர்களை தன்னோட சேர்த்து இழுத்துட்டு அந்த சென்டர் கொண்டு தாண்டாரு பாருங்க. 2 பாயிண்டோட வந்துட்டாருங்க திருநெல்வேலி. இப்போ திருநெல்வேலிக்கு 2 வெற்றி புள்ளிகள் கிடைச்சிருக்குது. திருநெல்வேலி 38, விருதுநகர் 44. ஆனா 6 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. டைம் இல்லையே திருநெல்வேலிக்கு. எவ்வளவுதான் கடுமையா சுரேஷ் உழைத்திருந்தாலும் நேரம் இல்லையே அவங்களுக்கு. அந்த ரைடு தாங்க. கோச் கூட மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே அதை பத்தி தான் பேசுவாரு. போனஸ் எடுத்துட்டு போட்டுமே, ஏன் போய் புடிச்சிங்கன்னு கேட்பாரு. தொட்டுக்காருன்னு நினைக்கிறேன். That's it. 1 point விருதுநகர். மிடில் லைன் கிட்ட ஒரு சின்ன ஃபைட். ஆனா வெற்றி என்னமோ விருதுநகருக்கு தான். விருதுநகர் 45, திருநெல்வேலி 38ங்க. முடிச்சு. இனிமே திருநெல்வேலியால திரும்பி வர முடியாது. ஃபைனல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னே சொல்லிடலாம். 2 பேரோட ஒன்னு போனா ஒண்ணு. திரும்பவும் திருநெல்வேலி அழகா புடிச்சிட்டு இருக்காரு. எல்லாம் ட்ரை பண்ணாரு. 1 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சதுங்க. 1 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சது. ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பார்த்தாரு. ஆனா கடைசியா 1 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சது திருநெல்வேலிக்கு. ஒரே நிமிஷம் தானே இருக்கு, அது பத்தாதே. கடைசி 1 நிமிடங்க. ஆனா வெற்றி புள்ளி ரொம்ப வித்தியாசங்க. 45, 39. 6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தை பிரிட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஆனா வாட் a heroic performance from சுரேஷ். நீங்க பாராட்டிட்டே இருக்கலாம். திரும்பவும் சுரேஷ் வந்திருக்காரு. ஆல் அவுட் செய்ய பார்க்கறாரு. இல்லைங்க, டைம் இல்ல. அததான் சொல்லி எவ்வளவு கடுமையா சுரேஷ் போராடினாலும் டைம் இல்ல. அப்படியே அங்க ஒரு கூடாரம் கட்டி நிப்பாரு. மேட்ச் முடிய போகுது. இதான் லாஸ்ட் ரைடு. ரொம்ப சுலபமா விருதுநகர் வெற்றியை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. இறுதி போட்டிக்கு விருதுநகருக்கு தான் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. ஏன்னா கடைசி ரைடு இனிமேல் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் வரப்போறதில்லை திருநெல்வேலிக்கு. 1 பாயிண்ட்டுங்க. தலா 1 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. டைம் இருக்கு. நோ, முடிஞ்சிருச்சுங்க. அவ்வளவுதான். 46க்கு 41 விருதுநகர் வெற்றி பெற்று ஃபைனல்ல நுழைஞ்சிருக்காங்க. உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். கரவலி விருதுநகருக்கு. இந்த வாலிபால்ல வின் பண்ற டீமுக்கு ஈஷா யோக மையத்திலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க இருக்கிறாங்க. 2வதா வர்றவங்களுக்கு 3 லட்சம் ரூபாயும், 3வதா வர்றவங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாயும், 4வதா வர்றவங்களுக்கு 50,000 பிரைஸ் மணியா அறிவிச்சிருக்காங்க ஈஷா கிராமோத்சவம். அதே போலதான் த்ரோ பால்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸுக்கு த்ரோ பாலுக்கு பாருங்க 2 லட்சம்,
இரண்டாவது நிலைக்கு வந்தவங்களுக்கு 1 லட்சம், மூன்றாவது நிலையில் வந்தவங்களுக்கு 50,000, நான்காவது நிலையில் வந்தவங்களுக்கு 25,000 ரூபாய் த்ரோ பால்ல விளையாடுறவங்களுக்கு பரிசு தொகையா கிராமத்தும் கொடுக்க இருக்கிறாங்க. ஹலோ சுப்பிரமணியன், வாழ்த்துக்கள். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சுப்பிரமணியன் மயில்ல பறப்பாரு, நீங்க மேட்ல பறந்தீங்க. எப்படி இருந்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவ்வளவுதானா? அவ்வளோதான். என்னங்க இது? எங்க டீமோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லா பிளேயரும் நல்லா விளையாண்டிருக்காங்க, அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த வாய்ப்பை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு எதிராக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க, நேரலையா பல டிவி சேனல்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? எங்கள் டீம் சார்பாக எல்லோரும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்காங்க. நாங்கள் இவ்வளோ வந்ததே பெரிய விஷயம். ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து எல்லோரும் வந்திருக்கோம். இந்த ஈசா மாதிரி நிறையா இது எங்களை இப்படி கூட்டு வந்திருக்கு மேட்ச்சு. ஓகே, ஃபைனல்லையும் ஜெயிக்க வாழ்த்துக்கள் சுப்பிரமணியன். தேங்க்யூ. கலக்குங்க மக்களே. அடுத்தது இன்னொரு செமிஃபைனல், அதுக்கப்புறம் பிரேக்கு, மத்தியானம் ஃபைனல் என்ஜாய் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. தேங்க்யூ சுப்பிரமணியன். My name is Suhasini Maniratnam. In 2015, my friends told me that they've decided to do a trip to Isha Yoga Center to do inner engineering. I hadn't even heard of this course called inner engineering, but I had heard of Sadhguru. I had gone for his meetings. But I didn't think that I was ready to do a course, but nevertheless, I went with all my friends. In 4 days, I had absolutely no expectations. I didn't have any judgment. I was very neutral and I went there. I was pleasantly, beautifully surprised by the way we were looked after. I'm into a lot of fitness and I do Zumba and I'm into walking and I do circuit training. But this yoga was completely different from whatever I had done. It kind of reached the muscle that all my other exercises couldn't reach. It was one of the most beautiful experiences that I ever went through. I came back really fresh and crisp, like completely washed and ironed out of all the negative bitterness about life, and I came back fresh and crisp to start life all over again. And my husband, who sent me with all his willingness, saying that I will come back with something to take forward to life, I think he was true. And I keep telling all my friends, if I do Sambhavi Mahamudra, I'm ready physically for my work and I'm mentally and spiritually ready for the day itself. I get less angry, I judge people less. I want everyone to go through what we went through, and I'm grateful to Isha and Sadhguru and the whole team who put us through this wonderful experience. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஈஷாவின் சார்பாக கிராமோத்சவம் 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கு கொண்டு 2004 தொடர்ந்து இதை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள்.
தென் மாநிலங்கள் முழுவதும் இதில் பங்கேற்றிருக்க விளையாட்டு வீரர்களை ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு விளையாட்டு சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து விளையாட்டுகளையும் கற்றுக்கொள்கிற வகையில் ஈஷா ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த ஒருங்கிணைப்பு தான் மற்ற இடங்களை காட்டிலும் நமக்கு மிக சிறப்பாக இருக்குது. கிராமப்புற மக்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத்தருகிற இலக்காக கிராமப்புற மக்களின் வாழ்விலே ஒளியேற்றுகிற வகையில் அதை நாம் வரவேற்கவும் பாராட்டவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நல்ல காரியத்தை செய்கிற போது அவர்களோடு உற்ற துணையாக இருக்கிறோம். நல்ல விளையாட்டு வீரர்களை தயார் செய்யுங்கள், நல்ல உயர்வுக்காக பாடுபடுங்கள். எங்களால் முடிந்த அளவு கலைஞர் அவர்கள் சொன்னது போல உங்களுக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன சொல்லுங்கள், எங்கள் அரசு உங்களுக்கு செய்து தரும் என்று சத்குரு அவர்களே சொன்னார்கள். மக்களோடு மக்களாக இயக்கம் ஈஷா இயக்கம். எனவே இந்த இயக்கம் மேலும் 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 மக்களுக்கு நன்மை தருகிற இயக்கமாக இந்த சிறப்பாக இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி அமைகிறேன். Body, mind, energy should become your tools. You can use them effectively. Once you put in a certain amount of sadhana, then you see suddenly your body and mind behaves and it works for you. Each day is something new and each day I get to explore something phenomenal within myself. Because I think I'm just far more joyful than I was before. I've seen a marked shift in my flexibility as a complete human being. If I have to describe Sardapada in one word, that will be for sure transformation. If you use this properly, you will always look back at this time as your insurance. No matter what life throws at you, you will see that nothing really knocks you off. Doesn't matter what. அன்பர்களே, இதோ அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிவிட்டது. இது ஆண்களுக்கான செமிஃபைனல் திருச்சி மற்றும் ஈரோடு அணிகளுக்கான அரை இறுதி போட்டி இப்பொழுது நம் கண் முன்னே ஆட இருக்கிறார்கள். வீரர்கள் களத்திற்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை மகிழ்வித்து கொண்டாடுங்கள் நண்பர்களே. களத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீரர்கள். இப்பொழுது திருச்சி வீரர்கள் களத்திற்குள்ளே, அதற்கு அடுத்ததாக இளம் நீல நிறத்திலே ஈரோடு வீரர்களும் தயாராக இருக்கின்றார்கள். ஈரோட்டிற்கும் திருச்சிக்கும் இது அரை இறுதி போட்டி. இதில் வெல்பவர்களே இறுதி போட்டிக்கு தகுதியாக வர இருக்கின்றார்கள். இந்த அரை இறுதி போட்டி இப்பொழுது நடக்க இருக்கின்றது. இந்த அரையிறுதி போட்டிக்கு நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சி ஈஷா யோக மையத்திலே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது 15வது ஈஷா கிராமோத்சவம் ஆகும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நமக்காக நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த பர்சன் ஆதித்யா பிர்லால இருந்து வந்திருக்கிறாரு மிஸ்டர் எஸ் சந்திரசேகரன் அவர்கள் நம்முடைய இப்ப கலந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வீரர்களுக்கும் நடுவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடக்க இருக்கின்றது. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஆதித்யா பிர்லாவிலிருந்து மிஸ்டர் எஸ் சந்திரசேகர் அவர்கள். ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் இருந்து நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய ஒன் ஆஃப் த கோ ஸ்பான்சர் கூட இவங்க எஸ் சந்திரசேகரன் அவர்கள் வீரர்களையும் ரெஃப்ரீஸையும் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களையும் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ஈஷாவிலிருந்து வந்திருக்கும் நம்மளுடைய சுவாமிஜி அவர்கள். தேங்க்யூ மிஸ்டர் சந்திரசேகர் சார். நன்றி திரு சந்திரசேகர் அவர்களே, எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறீங்க. நன்றி. பாப்போம் திருச்சியா ஈரோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிட்டத்தட்ட கலர்ல பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. ஒரு டார்க் ப்ளூ, கொஞ்சம் லைட்டான ப்ளூ. திருச்சி மற்றும் ஈரோடு இரண்டாவது செமிஃபைனல். ஃபைனல்ல விருதுநகரோட யாரு மோத போறாங்க அதற்கான போட்டிக்கு விருதுநகர் முதல் செமிஃபைனல்ல
திருநெல்வேலியை தோக்கடிச்சாங்க. அதுவும் பூபதியுடைய அருமையான ஒரு ரைடு ஆட்டத்தை மாத்தி அமைச்சது. ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி பெஸ்ட். டாஸுக்கான நேரம். கேப்டன்ஸ், நோ ஃபவுல் பிளே. திரு சுந்தர்ராஜ் அவர்கள் ரெஃபரி ஃபைனல். ஓகே, நீங்க அவரை பிகேலையும் பார்த்திருப்பீங்க. ரொம்ப தெளிவா தன்னுடைய முடிவுகளை கொடுப்பாரு. ஸ்டைல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹெட். திரு சுந்தர்ராஜ், சூஸ் ஒன். இங்க கமெண்ட்ரி பாக்ஸ்லயும் ஒரு மாற்றம் வருது. உத்தமுக்கு பதிலாக திரு செல்வராஜ் அவர்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை ஈஷாக்கு வந்து கம்பேர் பண்ண திரு செல்வராஜ் அவர்கள் ஃபுல் டைம் அவர்களோட சேர்ந்து நான் உங்கள் டிஎன்ஆர். டாஸ் ஒன் பை திருச்சி, சாய்ஸ் கோர்ட். டாஸ் யாரு வின் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா போதும், அவங்க என்ன எடுத்திருப்பாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். கோர்ட் எடுத்திருக்காங்க. ரைட் பண்ண போறது ஈரோடு. செல்வரா சார் வணக்கம். இந்த போட்டி எப்படி இருக்க போகுது? வணக்கம் ரகு. இப்பதான் ஒரு சுறுசுறுப்பான போட்டி பார்த்துருக்கிறோம். இப்ப நாம பார்க்க போறதும் அதே மாதிரி தான், அதே அளவு சுறுசுறுப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ரெண்டு வீரர்களுமே உற்சாகமா இருக்கிறாங்க. நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு அது ஒரு கொண்டாட்டம். கொண்டாட்டம்ங்க, விளையாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். இதுதான் வந்து நம்ம கிராமோத்சவத்துடைய ஒரு டேக் லைன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு போட்டிகள்லாம். நமக்குமே இது ஒரு கொண்டாட்டம் தான். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கறதுக்கும் அதை பத்தி தொகுத்து வழங்குறதுக்கும். கரும்பு தின்ன கூலிங்கிற மாதிரி தாங்க நம்மளுக்கு. பக்கத்துல இருந்து பாக்குறோம், எல்லா போட்டியும் ரசிக்கிறோம், நம்மளுடைய உணர்வுகளை ரசிகர்களுக்கு கடத்துறோம். இத நேரலைகள்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க பல நியூஸ் சேனல்ஸ்ல, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா, உலகம் ஃபுல்லா. 15வது ஈஷா கிராமோத்சவம் நம்ம நாட்டோட மிகப்பெரிய கிராமிய திருவிழா. இன்னைக்கு இங்க இவ்வளவு மக்களோட உற்சாகமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் நமக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் வர இருக்கு. இப்ப நாம ஒரு சுறுசுறுப்பான ஆட்டத்தை பார்க்க போறோம். துவங்கி இருக்குது. திரு சந்திரசேகர் ஆஃப் ஆதித்ய பிர்லா சன்லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தொடங்கி வச்ச போட்டி பரபரப்பா ரொம்ப உற்சாகமா போகுது. முதல் ரைடு ஈரோடு, நம்பர் 7 ஆஃப் ஈரோடு மணிகண்டன் அவர்கள். ஒரு ரைட் ரைடர். ஜெர்சி கலர் இன்னும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டா இருக்கலாம், ரசிகர்களுக்கு பார்ப்பது எளிமையா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும். சார், நீங்க சின்ன வயசுல கபடி விளையாடி இருக்கீங்களா? கபடி பார்த்ததோடு சரிங்க, அந்த அளவுக்குலாம் விளையாடல. இப்ப பார்க்கும்போது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்னு இருக்கு. இவ்வளவு உற்சாகமான ஒரு விளையாட்டு. நிச்சயமா மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் விளையாடி இருக்கேன் சார். நான் வந்து லெஃப்ட் கார்னர். அதான் உங்க அனுபவம் தெரியுது இங்க நீங்க கமெண்ட் பண்ணும்போது. ஒவ்வொரு நோக்கன் கார்னரையும் கரெக்டா பார்த்து நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கபடிக்கு எந்த எக்யூப்மெண்ட் தேவையில்லை, அதனால எல்லாரும் விளையாடலாம். எனக்கு நிறைய பெண்கள் விளையாடுறத பார்த்தா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு சிறப்பா விளையாடுறாங்க பெண்களும் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல. குறிப்பா ஈஷா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கு. அதனாலதான் அவங்க இங்க வந்து பல மாநிலங்கள் வந்து இங்க கலந்துட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க. எம்பவர்மெண்ட் இஸ் தி கீவேர்ட். போன ரைட்ல ஒரு போனஸ் எடுத்திருக்காங்க திருச்சி. சோ அக்கவுண்ட்டை ஓபன் பண்ணிருக்காங்க, KYC எல்லாம் கொடுத்து. திருச்சி 1, ஈரோடு 0. என்ன வேகமா டோ டச் பண்ணார் பாருங்களேன். நம்பர் 7 ஆஃப் ஈரோடு தினேஷ் குமார். அட்டகாசங்க அது. ஈரோடு ஜெர்சி நம்பர் 63 அவுட். குகன் என்ன பண்ண போறாரு இப்ப பார்க்கலாம். குகன் அங்க அபிமன்யு மாதிரி மாட்டிக்கிட்டாரு. சக்கர வியூகத்துல நடுவுல போய் மாட்டினார் அவரு. புடிச்சு அமிக்கிட்டாங்க குகனை. சோ ஈரோடு கொஞ்சம் மொமெண்டம் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல. அருண்குமார் ஆஃப் ஈரோடு ஆன் ரைட். மக்களே, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் விருதுநகர் ஏற்கனவே ஃபைனலுக்கு போயிட்டாங்க. அவங்களோட யாரு மோத போறாங்க அப்படிங்கறத முடிவு பண்றதுக்காக தான் இந்த போட்டி. சார், உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா? ஈரோடா திருச்சியா? இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நாம இதை பத்தி சொல்லலாம். 40 நிமிஷம் கழிச்சு சொல்றீங்களா? இல்ல ஒரு 10-15 நிமிஷத்துலயே அதோட போக்கு தெரிஞ்சிருமே. சாருடைய வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். நம்பர் 7 ஆஃப் திருச்சி மாரிமுத்து. வியூகம் நல்லா இருக்கு. உள்ள போய் கோர்ட் போய் ஸ்ட்ரெச்சிங் மத்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி முடிச்சுவார் நினைக்கிறேன். ஆஹா, மாட்டிட்டாருங்க. இன் பொசிஷன்ல இருந்து டாக்கிள்ங்க. அது டாக்கிளை இனிஷியேட் பண்ணவர், இன் பொசிஷன்ல இருந்தவர். மத்தவங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி அமுக்கி இருக்காங்க.
மாரிமுத்துவை. Right. இன் பொசிஷன்ல இருந்து டேக்கிள் பண்றது ரொம்ப கடினம். அதை செஞ்சிருக்காங்க ஈரோடு மத்தவங்களுடைய உதவினால, சப்போர்ட்னால. இப்போ ஈரோடு ரைட் பண்றாங்க. நம்பர் 7 மணிகண்டன். நம்பர் 4 ஆஃப் திருச்சி கனகராஜ். இது டூ ஆர் டை ரைடுங்க ஃபார் ஈரோடு. பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும், 2 எம்டி போட்டதுனால. இது வந்து வெறும் கையோட போக முடியாது அவரு. கிடைச்சிருக்குங்க பாயிண்ட் மணிகண்டனுக்கு. டோ டச் பண்ணிருக்காரு. 1 point ஈரோடு. ஜெர்சி நம்பர் 9 அவுட். ஈரோடு ஒரு வெற்றி புள்ளியை பெற்றிருக்கு. இப்போ திருச்சி விஸ்வராஜ் தன்னோட திறமையை காட்டுறதுக்காக உள்ள போயிருக்காரு. என்ன பண்ண போறாரு? வெற்றி ராஜா திரும்பி வருவாரா? நம்பர் 99 விஸ்வராஜ் ஆஃப் திருச்சி. பாடி லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஈரோடு கிட்ட பயங்கரமா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. பர்சூட்டுங்க அது. பர்சூட். எஸ், பர்சூட்ல வெற்றி கிடைச்சிருக்குங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இல்லாத ஒரு ரைடர் திரும்பும் போது அவரை நீங்க விரட்டி அடிக்கலாம். அதுதான் செஞ்சாரு. 1 point பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். அதுக்கு பலனும் கிடைச்சு. 99 அவுட். அருமையான டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஈரோடு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க ஈரோடு. அதாவது புள்ளியில லீட்ல இருந்தா கூட அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்றாங்க. அதை நம்ம போன போட்டியிலையும் பார்த்தோம். லீட்ல இருக்கிற அணி வந்து டைம் அவுட் எடுக்கிறாங்க. திருச்சி 1 ஈரோடு 5. தங்களோட யோகத்தோட இப்போ தயாரா இருக்காங்க. திருச்சி கனகராஜ் உள்ள போயிருக்காரு. அருமையா விளையாடுறாரு. உள்ள பூந்து விளையாடுறாரு. கண்ட்ரோல் டேக்கிங். அங்க பார்த்தோம் ஒரு டிஃபெண்டர் வந்து மிட் லைனை தாண்டிடுவாரோ அப்படின்னு. அவர் தன்னுடைய பாடி பொசிஷனையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. நம்பர் 3 ஹரிவர்தன். சூப்பர் டீம் எஃபர்ட். ஈரோடு நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. திருச்சி மாரிமுத்து போல களத்தில் இருக்காரு. உள்ள போயிட்டாரு. ஈரோடு யூகத்தை அவர் தாக்கு பிடிப்பாரா? பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வர்றாரா? பார்க்கலாம். அடுத்து பாயிண்ட் எடுக்க பார்த்தாரு மாரிமுத்து. திருச்சிக்கு நிறைய ஆதரவு இருக்கு நினைக்கிறேன். அபிஷியல் டைம். ஒரு ஆள் தான் இருக்காரா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப ஈரோட்டுக்கு அவங்களும் இருக்காங்க. ஒருத்தரே ரெண்டுத்துக்கு சொல்றாருங்க. திருச்சிக்கு ஓன்றாரு, ஈரோட்டுக்கு ஓன்றாரு. கிரீன் கார்டு வார்னிங். அவங்களுக்கு விளையாட்டு தான் முக்கியம். அவர் கோயம்புத்தூர்காரர் நினைக்கிறேன். ரைட். நம்பர் 17 ஆஃப் ஈரோடு திரு அருண்குமார் ரைடுக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஸ்டாக்கி பிளேயர். அந்த பாக் லைனை தாண்டி காலை வச்சு ரைடை வந்து வேலிடேட் பண்ணார் பாருங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். முதல் கோட்டை நீங்க தாண்டணும் உங்க ரைடு லீகல் ஆகிறதுக்கு. அவரோட முயற்சிக்கு ஏதாவது வெற்றி புள்ளி கிடைச்சிருக்கா? இல்ல சார், அவரே முயற்சி பண்ணல. போனஸ் எடுத்திருக்காரு சார். போனஸ் எடுத்திருக்காரு. அதான் உள்ள போனார் அவரு. கரெக்ட் சார், கரெக்ட் சார். கழுகு கண்களோட பாத்திருக்கீங்க. போனஸ் எடுத்திருக்காரு அருண்குமார். இப்போ திருச்சி ரைட் பண்றாங்க. ஒரு டால் ரைடர் போனஸ் எடுப்பாரா பாப்போம். அலசி பாக்குறாரு. வெறுங்கையோட தான் திரும்பி இருக்காரு.
Number 7, Dinesh Kumar, captain of Erode. மக்களே, இந்த கோடுகளுக்கெல்லாம் நம்ம தமிழ்ல ஒரு பேர் வைப்போமா? மிட் லைனை நடுக்கோடுன்னு சொல்லுவோம், பாக் லைனை கட்டாய கோடுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கட்டாயமா அதை நீங்க தாண்டியே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கோட்டை போனஸ் லைனை ஊக்க கோடுன்னு சொல்லுவோம். ஊக்க கோட்டை தாண்டினா ஊக்க புள்ளி கிடைக்கும். இங்க ஒரு டச் பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது பார்வையாளர்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். தேர்ட் ரைட் டூ ஆர் டை ரைட் திருச்சி. டூ ஆர் டைங்கிறது பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். ஆஹா, எடுத்திருக்காரா தொட்டிருக்காரா? தொட்டிருக்கேன்றாரு. நீங்க டிஃபெண்டரோட ஃபேஸை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவுட் ஆயிருக்காரு அவர். நம்பர் 7. நம்பர் 7 அவுட் இல்ல, இன்னொருத்தர் அவுட் ஆயிருக்காரு. நம்பர் 2 பாயிண்ட் எடுத்தது நம்பர் 7. அருண்குமார் உள்ள இருக்கார். இப்போ சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு. தொட்டிட்டார். ஒரு முடிவோட தான் இருக்காங்க ஈரோடு. நம்ம ஃபைனல் போறோம், விருதுநகரோட மோதுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. திரும்பவும் மாரிமுத்து ஆஃப் திருச்சி. ரைடர்ஸ்ல கொஞ்சம் ஆப்ஷன் இருந்தா பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் நான். வெரைட்டி இருக்கலாம். ஒரு ரைட் ரைடரு, ஒரு லெஃப்ட் ரைடரு. ஏன்னா திருச்சி இப்போ அவங்க வந்து சான்ஸ் எடுக்க முடியாது, அதனால ரொம்ப சேஃபா விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஈரோடு ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க. கிராமோற்சவத்தோட ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, இந்த மாதிரி போட்டிகள்ல மாநில அளவில் போட்டிகள்லாம் கலந்துக்க முடியாதவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. ஏன்னா ஸ்டேட் லெவல் பிளேயர்ஸ், நேஷனல் லெவல் பிளேயர்ஸ்ல இதுல கலந்துக்க முடியாது. கண்டிப்பா. அப்ப ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இல்லையா அது? ஏன்னா அந்த வாய்ப்புக்காக தான் அவங்களும் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. அதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அது அவங்களும் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களோட முயற்சி நிச்சயமா நம்ம பாராட்டணும், உற்சாகப்படுத்தணும். மக்களே, உற்சாகப்படுத்துறீங்களா? எஸ், that is the spirit. ஆஹா ஆஹா, ஆல்மோஸ்ட் தொட்டுட்டாரு. அதுக்குள்ளார கையை வளைச்சு பிடிச்சிட்டாங்க. தினேஷ் குமார் நல்ல முயற்சி. திருச்சி இப்போ ஒரு புள்ளி பெற்றிருக்கிறாங்க. இப்ப மறு உள்ள போயிருக்கார் குஹன். திருச்சி ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. அருமையான டோ டச் பண்ணாருங்க குஹன். 17 அருண்குமார் உள்ள வந்திருக்காரு. ஆட்டத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் போக போக. அருண்குமார் அதுக்கான ஏற்பாடு செய்வார் நினைக்கிறோம். அவரோட முயற்சி அவங்களுக்கு வெற்றி புள்ளி பெற்று தருதா? ஈரோடு 11, திருச்சி 4, 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ஈரோடு மேல இருக்காங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல இன்னும் சூடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் வார்ம் அப் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஆஹா, மாட்டாருங்க. தப்பிச்சு வரலான்னு பார்த்தாரு. கோடி அப்படின்ற மாதிரி அமைச்சாங்க. திருச்சிக்காரங்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டாங்க. திருச்சி இப்போ மறுபடியும் உள்ள போயிருக்காரு மாரிமுத்து. புயலா பாஞ்சு வர்றாரு. கோட்டை தொட்டிட்டார். 2 புள்ளியை பெற்று கொடுத்திருக்கார் மாரிமுத்து. என்னங்க இது? திருச்சியோட கம்பேக்க பாக்குறோம். ரொம்ப பின்தங்கி இருந்தாங்க. மாரிமுத்துவோட உதவினால மேல வராங்க. சூப்பர் ரைடுங்க இது. ஆல் அவுட் ஆக போறாங்களா ஈரோடு? ஒரே ஒரு வீரர் தான் களத்துல இருக்காரு. அதனால தான் ரகு நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், இந்த போட்டி இப்ப சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அது சூடு பிடிக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும்னு சொன்னேன். கரெக்ட், வைஸ் வேர்ட்ஸ் சார் அது. ஆரம்பத்துல என்ன சொல்ல முடியும் இங்க? ஆஹா, அமைக்கிருக்காங்க. நான் நினைச்சேன் திருநெல்வேலி செஞ்சு தப்பா அவங்க செஞ்சிருவாங்களோ அப்படின்னு. ஆனா இங்க திருச்சி அழகா பிடிச்சு ஆல் அவுட் செஞ்சிருக்காங்க. ஈரோடு 13, திருச்சி 10. ரொம்ப பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. ஓரளவுக்கு பக்கம் தான் சார் அவங்க கூட. திருச்சி ஈரோடு 3 மணி நேரத்துக்கு போயிடலாம்ல. அதான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே குறைச்சிட்டே வர்றாங்க.
இப்ப கிடைச்சிருக்க ஒரு சின்ன கேப்ல அவங்க மறுபடியும் ஒரு புது வியோகத்தோட வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஈரோடு ரொம்பவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் போன செமிஃபைனல் மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸா தாங்க போயிட்டு இருக்கு. யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. ஏற்கனவே விருதுநகர் ஃபைனலுக்கு போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு செகண்ட் செஷன்ல எல்லாமே ஃபைனல்கள். பெண்கள் பிரிவு கபடி ஃபைனல், ஃபாலோட் பை ஆண்கள் பிரிவு கபடி ஃபைனல், ஃபைனலா வாலிபால் ஆண்கள் ஃபைனல். கண்டிப்பா பார்வையாளர்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமா இருக்க போகுது. ஃபைனல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கணும்னு இப்பவே நமக்கு தெரியுது. ரெண்டு அணிகளுமே அந்த ஃபைனல்ஸுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக முயற்சியில் இருக்காங்க. அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். திருச்சிக்கு கொஞ்சம் மொமெண்டம் கிடைச்சிருக்கு, அதை யூஸ் பண்றாங்களான்னு பார்ப்போம். கேப்டன் குஹன் உள்ள போயிருக்காரு. பயங்கர ஓக்கலா இருக்காங்க ஈரோடு. அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பத்தி பேசுறாங்க. ஏன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியங்க. அது கோஆர்டினேஷனும் முக்கியம். ஆனா அது ஒர்க் அவுட் ஆகலையே. அட்வான்ஸ் டேக்கிள் அவர் தனியா போயிட்டாரு. அவர் யாரோட சப்போர்ட்டும் இல்லாம நடுக்கோட்டுக்கு பக்கத்துல போய் டேக்கிள் பண்ணாரு. அதே மாதிரி பண்றது கடினம். அதுவும் குகன் வந்து ரொம்ப ஒரு டால் ரீடர். அவரை போய் கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அருண்குமார் வெரைட்டி பார்த்தாரு. பாயிண்ட் எடுத்துட்டேங்கிறாரு. அங்க பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தாலும் தெரியுது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு. எஸ், நம்பர் 5 அவுட் ஆக்கியிருக்காருங்க. 2 points. 2 புள்ளிகள். ஈரோடு. ஆஹா, 5 and 63. அருமை அருமை அருமை. மாரிமுத்து தான் மீண்டும் போயிருக்காரு. உயர்ந்த மனிதர். கீழே விழுந்து தட்டி கொடுக்கிறாரு. போயிட்டம்பா, தவிச்சிட்டம்பா, இதுக்கு மேல முயற்சி பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு திருச்சி மாரிமுத்து. திருச்சி 12, ஈரோடு 15. க்ளோஸா போயிட்டு இருக்குங்க. இது இந்த போட்டியில யாரு வெற்றி பெறுவாங்கன்னு சொல்ல முடியல. ஆஹா, அருமை அருமை. அருண்குமார் 1 point. ஒரு புள்ளியோட வெற்றி இருக்காரு. இந்த டர்ன் நம்பர் 9 அவுட். ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. அழகா மிட்லைன் போனாரு. ஸ்கோரையும் 16 பண்ணிட்டார் ஈரோடுக்கு. திருச்சி 12, ஈரோடு 16. இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் அவங்களுக்குள்ள. இல்லைங்க, நிறைய இருக்குங்க இந்த மேட்ச்ல. இன்னும் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கு. இந்த போட்டியில இவங்க தான் வெற்றி பெறுவாங்கன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. 4 புள்ளிகள் தான் லீட்ல இருக்காங்க ஈரோடு. 4 பெஸ்ட் டீம்ங்க இது. ஆகஸ்ட் 11 ஆரம்பிச்ச இந்த திருவிழா பல கிளஸ்டர்ஸ் டிவிஷன்ஸ்லாம் தாண்டி இங்க வந்திருக்கு. கபடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் விளையாடுறாங்க. இங்க வாலிபால், த்ரோ பால்ல வேற மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்கலாம் வந்திருக்காங்க. கபடியில் தமிழ்நாட்டிலேயே அணிகள் அதிகம். நமக்கு தெரியுது, அதுலேருந்து வந்தவங்க நல்ல குவாலிஃபைடு பீப்புளாக தான் வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம கண்களுக்கு ஒரு விருந்து கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ஆட்டத்தை அவங்க வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. பாஞ்சு விளையாடும் போதே தெரியுது அவங்க இன்னைக்கு எப்படி ஃபைனலில் இடம் பெறணும் அப்படிங்கிறது அவங்க முயற்சியாக இருக்கு. இதை பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரா? இல்லை சார், இளைஞர்கள்ட்ட கேம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ப்ரோ கபடி வீரர் அஜித்தோட சமீபத்தில் பேசிட்டு இருந்தா அவர் சொன்னாரு, காலேஜ் பசங்களே இப்போ தோக்கடிக்க முடியல சார், அந்த அளவுக்கு நல்லா விளையாடுறாங்க தமிழ்நாட்டிலன்னு. கபடி நம்மளோட கேமுங்க. கண்டிப்பா விளையாட்டில் மட்டும் நமக்கு அவங்க தேவையான ஊக்கமும் அதுக்கு தேவையான வசதிகளும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா எல்லாருமே அதில் எக்ஸல் ஆவாங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் நம்ம ஈஷா கிராமோத்சவம் பண்ணிட்டு இருக்கு. கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு அவங்கள லைம் லைட்டு கொண்டு வந்திருக்குன்னா அது ஒரு 15 வருஷமா தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிற ஈஷாவோட ஒரு முயற்சி தான். கரெக்டா சொன்னீங்க. இட் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பிகர் வித் ஈச் பாசிங் இயர். ஈஷா கிராமோத்சவம் ஒரு கிராமத்து ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கே போயிட்டு இருக்கு. கபடி போட்டியில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 5 லட்சம் பரிசுங்க. நீங்க கண்டிப்பா இது ஒரு மிகப்பெரிய தொகை. இதை பத்தி யாருமே டவுட் பண்ண முடியாது. மிகப்பெரிய தொகை, அது மிகப்பெரிய உற்சாகம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி. ஏன்னா நேஷனல் லெவல்ல
ஸ்டேட் லெவல்லாம் விளையாடுறவங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து உதவி பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி வில்லேஜ்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு ஈஷா தான் இப்போ இவ்வளவு பெரிய ஊக்கத்தொகை கொடுத்து அவங்கள தங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மாறுதலை கொண்டு வருது. 1 point. டைம் அவுட். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு மாரிமுத்து. இப்போ திருச்சி டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. வித்தியாசமா நடந்துட்டு இருக்கீங்க. யார் பாயிண்ட் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அவங்க டைம் அவுட் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவ்வளவு முக்கியமாயிடுச்சு கபடி. கண்டிப்பா, ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட் ரொம்ப குறைவா இருக்கு. 13, 16 எப்ப வேணாலும் அது மாறலாம். அது அவங்க முறியடிச்சு ஆகணும். அதுக்காக ஒரு முயற்சியில் இருக்கிறாங்க. பார்ப்போம். ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. 99 வெளில போயிட்டு 2 உள்ள வந்திருக்காரு. கார்த்திகேயன் பார்க்கலாம் அவர் என்ன கொடுப்பாரு. இப்ப 17 அருண்குமார் உள்ள வந்திருக்காரு. The game is still on a knife's edgeங்க. யாருக்கு தான் அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியல. சீசா பேட்லா இருக்கு. இதுதானே நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க. இந்த உச்சி வெயில்ல உட்கார்ந்து பாக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அழகான அற்புதமான க்ளோஸான ஆட்டம் வேணும். அதுதான் இங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அதனால தான் இப்ப பார்வையாளர் சத்தமே இல்லாம இருக்காங்க. வெயில் வேற பொளக்குதுங்க. சாப்பாட்டு சமயம், பசியும் வயத்த கிள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு. அதையும் தாண்டி அவங்க உட்கார்ந்து பாக்குறாங்கன்னா அது கபடி இன்ட்ரெஸ்ட் தான். கண்டிப்பா அதுக்கான விருந்து தான் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே. சாப்பாடு வேணான்றீங்களா? இப்போதைக்கு வேண்டி இருக்காது உங்களுக்கு. எங்கேயுமே கபடி போட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரசிகர்கள் ஒரு தேர்ட் ரைட் டூ ஆர் டை ரைட் ஈரோடு மதிய நேரத்துல பார்க்கிறது கடினம்ங்க. இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைடு. பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். நம்பர் 7 ஆஃப் ஈரோடு தினேஷ் குமார் கேப்டனும் கூட. எடுத்தாரா? கையை உயர்த்தி இருக்காரு. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டார். ஈரோடு ஜெர்சி நம்பர் 2 அவுட். மாரிமுத்து ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா திருச்சி 13 ஈரோடு 18. 5 பாயிண்ட் கேம். நிறைய ரைடுக்கு மாரிமுத்து வந்து பாத்திருக்கீங்க. ஒரு டால் ரைடர், ரைட் ரைடர். தொட்டாருங்க. சந்தேகத்துக்கு இன்னொரு வாட்டி கூட தொடுறாரு அவரு. ஒரு பாயிண்ட் பெற்று கொடுத்திருக்காரு. ஜெர்சி நம்பர் 3 அவுட். ரைட். தினேஷ் குமார் துள்ளி துள்ளி ஆடுறாரு. ஒரு போக்கு காட்டிட்டு இருக்க. எடுபடல. ரைடர் அவுட். 1 பாயிண்ட் திருச்சி. நம்பர் 1 ஆஃப் திருச்சி கேப்டன் குஹன் போயிருக்காரு. எங்க திருச்சி 15 ஈரோடு 17. 2 பாயிண்ட் கேம். பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. குஹன் போயிருக்காரு. காலை மிதிச்சாரா? டீப்பா போறாரு. போனஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால களத்துக்கு உள்ள போகணும். எல்லை கோடு வரைக்கும் இழுப்பாங்க. குறைந்த அளவில் டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்கும்போது ரைட் பண்றதே ஒரு ஆர்ட் ஆயிடுச்சு இப்பலாம். சார் ஆஃப் டைத்துக்குள்ளார யாராவது அட்வான்டேஜ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்புல இருக்காங்க. ஆனா இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸா போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கெஸ் தோணுதா சார்? என்னால் ரொம்ப கெஸ் பண்ணவே முடியல. ஏன்னா 2 பேருமே அவங்கவுங்க திறமையில ரொம்ப அதிகமாக காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. காமாவும் இருக்காங்க, சமயத்தில் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாகவும் இருக்கிறாங்க. பார்க்கலாம், கொஞ்சம் பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ஓகே சார், ஆஃப் டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். அட்வான்டேஜ், சைக்கலாஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் இருக்காது கிடைக்குதான்னு. இங்கே மாரிமுத்து திருச்சியோட மெயின் ரைடர், டீப்பாக போகணும், ரிஸ்க் எடுப்பாரான்னு பார்ப்போம். எந்த டீமுக்குமே ஏதோ ஒரு சின்ன பூஸ்ட் கிடைச்சா போதும், அதை வச்சு அவங்க மறுபடியும் முயற்சி செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. இப்போ பார்க்கலாம் இவரோட பாயிண்ட் எதுவும் கிடைக்குதான்னு. மாரிமுத்து அவுட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு என்னமோ அட்வான்டேஜ் ஈரோடுன்னு தோணுது. அவங்க ஆல் அவுட்டுக்காக முயற்சி செய்யலாம். கபடிக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாவட்டங்களையும் விளையாடுறாங்க. கன்னியாகுமரியில் விளையாடுறாங்க, திருவள்ளூரில் விளையாடுறாங்க. எந்த எந்த ஊருக்கு போனாலும் கபடி பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க, கபடி ரசிகர்கள் இருப்பாங்க. ஒரு ஜனநாயகமான கேம்னு சொல்லலாம் சார். திருச்சி நம்ம தமிழ்நாட்டோட விளையாட்டுன்னு கூட நீங்கள் சொன்னீங்களே, அந்த மாதிரி கபடி எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விளையாட்டு.
அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்டாமினா அது மட்டும் அவங்க கிரியேட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா நல்லா வர முடியும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல மேட் சுவிட்ச் விளையாடுறாங்க. மேட் இல்லாம கபடியை நடத்துறது இல்லை இப்போ கிராமங்கள்ல கூட. அப்புறம் எல்லாரும் ஷூஸ் போடுறாங்க. ஷூஸ் போடாம கபடி ஷூஸ் போடாம இறங்குறது இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க. நானுமே இங்கே தான் பார்த்தேன். ஆரம்ப காலத்தில் இந்த கபடி போட்டியெல்லாம் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ஷூ இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு எல்லாமே பக்காவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே. ரைட் இது டூ ஆர் டை ரைட். தேர்ட் ரைட் டூ ஆர் டை ரைட். குஹன் தப்பி வருவாரா பாப்போம். நம்பர் 1 ஆஃப் திருச்சி. டூ ஆர் டை. வெறுங்கையோட திரும்பி வர முடியாது. ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணும் அல்லது கொடுத்துட்டு வரலாம். நீங்க சொன்னீங்க ரைடர் கொடுத்தார். 1 point ஈரோடு. ஏற்கனவே இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் சார். குகன் வந்து அபிமன்யு மாதிரி போய் மாட்டிக்கிட்டாருன்னு. மகாபாரத யுத்தத்துல அந்த சக்கர வியூகத்துல நடுவுல போய் மாட்டினா போய் அதே மாதிரி தான் மாட்டிருக்காரு. முதல்ல ஒரு முறை அவர் தான் மாட்டினார் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி கெத்தா நிக்கிறாருங்க. நடுக்கோட்டுக்கிட்ட தள்ளி விடுங்க நான் போறேன்னு. அருண்குமார் இஸ் ஆன் ஃபயர். ஈரோடு. ஜெர்சி நம்பர் 5 அவுட். ஆஃப் டைம். சேஞ்ச் தி கோர்ஸ். ஆஃப் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா திருச்சி 15, ஈரோடு 19. ஸ்டில் a close game. லோ ஸ்கோரிங் கேம். பட் ரொம்ப டைட்டா போயிட்டு இருக்கிற கேம். பார்க்கலாம் மறுபடியும் மேட்ச் ரெஷ்யூம் ஆகும்போது இந்த சூழ்நிலை மாறுதா, இன்னும் நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு விளையாட்டு கிடைக்குதாங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். மக்களே உங்களுக்கு ஹைலைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். கேப்டன் ரைடர் அவுட். திருச்சி ஜெர்சி நம்பர் 10. ஆஃப் டைம். சேஞ்ச் தி கோட். மக்களே இப்போ ஒரு குட்டி பிரேக். தண்ணி தாக அடிக்கிறவங்களா போய் தயவு செஞ்சு தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்துருங்க. செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது. எங்கேயும் போயிடாதீங்க, திரும்பி வந்துருங்க. அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து கிராம பிள்ளைங்க வந்து பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் எல்லாமே கலந்துக்கணும், ஆர்வத்தோட விளையாடணுங்கிறதுக்காண்டி இந்த ஈசா கிராமம் வச்சு நடத்துகிறாங்க. இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும். இதனால் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் பங்கேற்று. சிட்டியில் உள்ளவங்க தெரியுறாங்க, அதே மாதிரி கிராமத்தில் உள்ள பொண்ணுங்களும் வெளில தெரியணும். கிராமத்தில் உள்ளவங்களும் இருக்காங்க, பட் யாருக்குமே தெரியலை. இவங்களை நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் வந்து இவங்க இதை வந்து 15 வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ முதல்ல பண்ணுறாங்க. நான் ரொம்ப ஆர்வமாகவும் எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்கேன். இதில் வின் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். நீங்கள் வந்து நினச்சிருந்தா சிட்டிக்குள்ளேயே எல்லாமே பண்ணியிருந்துருக்கலாம். நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் கிராமத்துக்காக ரொம்ப எஃபெக்டிவ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். Namaskaram. Gramotsavam, a unique sporting initiative launched by Sadhguru, has been rejuvenating the spirit of rural India since 2004 in Tamil Nadu. For the first time, Isha Gramotsavam will be held across all southern Indian states. The unique aspect of Gramotsavam is that all the players in the team should be from the same village. Now, this is not a tournament for professional players, but it is a platform which encourages everyone to play. It's a medium to break caste barriers and an opportunity for women to step out from day-to-day household work. Now, these matches will be held in district and state levels. Winners get to take home Isha Rejuvenation Trophy. A ball can change the world. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நாங்கள் அழகாக விளையாடணும், சந்தோஷமா இருக்கு.
இந்த மேட்ச் வந்து ஈசா யோகா டீம் வந்து சூப்பரா நடத்திருக்காங்க. எங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு நல்லா சேஃப்டியா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச்ல வந்துட்டு ஃபுட் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. அது ஒரு எனர்ஜியா பாக்குறாங்க அவ்வளவுதான். ஏன்னா கிராமத்துல இருக்கிற பசங்களை எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்றாங்க. அவங்க புத்துணர்ச்சியா இருக்குண்ணா. எங்களுக்கு இந்த ஈஷா கிராமத்தினால எங்க ஊர் வந்து பெருமையாகுது. ஏற்கனவே நாங்க ஈஷா யோகாவில் வந்து மன அமைதியையும் தெய்வத்தையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறது மூலம் எங்களோட உடல் வலிமையும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. மொத்தத்தில் எங்க டீமும் நாங்களும் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கோம். ஈசாவுக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I love you, Isha. I've heard so much about this, but to be actually present here and to witness is even better. Let me start by congratulating Sri Sadhguruji and Isha Foundation for doing such a fantastic job. And you all by being here, it has made even special. I noticed a couple of matches here, and what I appreciated the most was in the spirit that both the matches were played. So it's all about playing sport, and sport is something which will give you a reason to smile. And I'm smiling today because I've been able to spend time with you. And to the guys who have participated in this tournament, you're all winners because you won my heart by participating and being here. It's been a sheer joy to be here. Thank you very much for this opportunity. நண்பர்களே, மீண்டும் களத்திற்குள்ளே இப்பொழுது திருச்சியுடன் ஈரோடு செமி ஃபைனல்ல இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்க தான் ஃபைனலுக்கு வர முடியும். நண்பர்களே, மீண்டும் உங்களோட இப்ப நான் இணைஞ்சிருக்கேன். இப்போ ஈரோடும் திருச்சியும் களத்துல விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சுறுசுறுப்பா போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச். இதுல பாருங்க, திருச்சி சைட்ல பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்காங்க. 5 பேர் தான் இருக்காங்க. இங்க ஃபுல் ஹவுஸா இருக்காங்க. வாய்ப்பு இருக்கா ஈரோட்டுக்கு? திருச்சி 15, ஈரோடு 19, 4 புள்ளி வித்தியாசத்துல இருக்காங்க. லீடிங்ல இருக்கிறாங்க இவங்க. தினேஷ்குமார் இப்போ உள்ள போயிருக்காரு. பாயிண்ட் அதை எடுத்துட்டு வர்றாரா? இளம் நீளத்துக்கும் கரு நீளத்துக்கும் போட்டி நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஜெர்சியோட கலரை சொன்னேன். அவங்க கலர் மாதிரியே க்ளோஸா இருந்துட்டு இருக்கு அவங்களோட பாயிண்ட்ஸும். போன மேட்ச் இதே மாதிரி தான் ரொம்ப விறுவிறுப்பா போச்சுங்க. விருதுநகர் அற்புதமா விளையாண்டு ஃபைனல்ல நுழைஞ்சிட்டாங்க. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த விளையாட்டுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க விருதுநகரோட மோத இருக்கிறாங்க ஃபைனல்ல. யாரு, ஈரோடா இல்ல திருச்சியா? ஆடியன்ஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஈரோடா இல்ல திருச்சியா? எங்க திருச்சின்னு யாரோ சொன்னாங்களே. திருச்சி அந்த சைட்ல. ஈரோட்டுக்கு யாராவது சப்போர்ட் இருக்கீங்களா? ஈரோடுக்கு ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா? ஈரோட்டுக்கு பாருங்க, செமையான சப்போர்ட் அந்த பக்கம் இருந்து கெத்து காமிக்கிறாங்க ஈரோடு டீம். இப்போ ஈரோட்ல இருந்து நம்பர் 7 ஜெர்சி ரைடர் தினேஷ்குமார் உள்ள இருக்காரு. பாயிண்ட் எடுத்துருவாரா? டோர் டை ரைடு இப்போ திருச்சிக்கு 2 ரைடு எம்டி கொடுத்தாங்கன்னா 3வது ரைடு டூ ஆர் டைன்னு சொல்றோம். இதுல கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும், இல்லைன்னா இவர் பாயிண்ட் லூஸ் பண்ணணும், ரைடர் அவுட் ஆயிடுவாரு. இது அடுத்து முயற்சி செய்யறார். வெற்றி பெற்றார். 2 points திருச்சி. 2 புள்ளி திருச்சி. இப்போ நெருக்கம் ரொம்ப பக்கத்துல வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, ஈரோடு தான் வாங்கியிருக்காங்களா? ஸ்கோர் 17-19. ஈரோடு 19, திருச்சி 17. அருண்குமார் இப்போ உள்ள இருக்காரு.
கைகளை கூட விடாம அப்படியே அழுத்தி கட்டி பிடிச்சு வச்சுட்டாருங்க. அவர் கொஞ்சம் கூட செயல்படுத்த முடியல, அவரால் துள்ளி தப்பிச்சு வர முடியல. நல்ல டேக்கல் இது. மாரிமுத்து இப்போ மறுபடியும் உள்ள வந்திருக்காரு. இதோ ஒரு ஐடியா பண்றாரு. திருச்சி ஒரு புள்ளி குறைவா தான் இருக்காங்க, ஆனாலும் நேரத்தை கடத்திட்டு இருக்காரு. என்ன டாக்டிக்ஸ்னு தெரியல. ஓ இதுதானா? திடீர்னு புயல் மாற போறாரு. போன வேகத்துல செல்ஃப் அவுட் ஆயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன், ஆனா தப்பிச்சு வந்துட்டாரு. இப்போ களத்துல 4 பேர் தான் இருக்காங்க ஈரோட்ல. ஈரோட்ல இருந்து ஜெர்சி நம்பர் 7 தினேஷ் மீண்டும் ஆடுறதுக்காக உள்ள போயிருக்காரு. திருச்சி ஃபுல் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க, 7 பேருமே களத்துல இருக்காங்க. போனஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஆனா ஈரோடுன்னு வேற மிரட்டி பார்க்குறாரு அவங்கள. அதுக்கு ஏதோ பலன் இருந்துச்சா? இல்லை. இப்போ திருச்சியில இருந்து நம்பர் 1 மிஸ்டர் குஹன் வந்திருக்காங்க. குஹன் நல்ல உயரமான பிளேயருங்க. சும்மா சாஞ்சார்னா மிடில் லைனை தொட்டுருவாருங்க. என்ன ஒரு வேகம் பாருங்களேன், புயல் மாதிரி போறாரு. உண்மையிலேயே 4 பேர் தான், ஆனா தொடர்றது கஷ்டம்தான். அலசி பார்த்தாரு. இப்ப திருப்பம் ஈரோடு ரைடர் உள்ள வந்திருக்காரு. எனக்கு பாயிண்ட்டும் வேண்டாம் போனஸும் வேணான்னு உள்ள வந்துட்டாரு. தேர்ட் ரைட் டூ ஆர் டை ரைட் திருச்சி. டூ ஆர் டைக்காக திரும்பி வந்திருக்காரு. இப்போ திருச்சி கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும், இல்லைன்னா செல்ஃப் அவுட் ஆயிடுவாங்க. 30 வினாடிகளுக்குள்ள கட்டாயம் யாரையாவது தொட்டே ஆகணும். போனஸுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ பிளேயர் தொட்டுதான் ஆகணும். தப்பிக்கிறாரு, முயற்சி பண்றாரு. 3 பேர் சேர்ந்து 4 பேர் சேர்ந்து ஏங்க ரைடர் தாவி பார்த்திருக்கேன், டிஃபெண்டர் தாண்டி இப்பதாங்க பாக்குறேன். ரொம்ப நேரமா யாருமே தாண்டாம இருக்காங்களேன்னு பார்த்தோம். சரி ரைடரே தாண்டிட்டாரு. ஆனா அருமையா பிடிச்சாங்க. Foul play. ஈரோடு 20 திருச்சி 18. Green card warning. Foul play. ஈரோடு ஜெர்சி நம்பர் 9. ஃபவுல் பிளேங்க. ஒரு வீரர் தப்பு செஞ்சிட்டதுனால அவங்க ரெஃபரி கிரீன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் கார்டுங்க இது. தேர்ட் ரைட் டூ ஆர் டை ரைட் ஈரோடு. இப்போ ஈரோட்டுக்கு டூ ஆர் டை பாருங்க. ஒன்னா பாயிண்ட் எடுக்கணும், இல்லைன்னா பாயிண்ட் விடணும். வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. போனஸ் எடுத்தா கூட போறோம், இல்ல யாராவது தொட்டுட்டு வந்தா கூட போறோம், இல்லைன்னா ரைடர் அவுட் ஆயிடுவாருங்க. இந்த 2வது லைன் தான் அந்த போனஸ் லைன் சொல்லுவோம். அதை தாண்டி வாவ் என்ன ஒரு டைவ்ங்க, அழகு. ஆனா முடியல, எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க. ஆங்கிள் ஹோல்ட். 1 பாயிண்ட் திருச்சி. அபிஷியல் டைம் அவுட். ஈரோடு 20 திருச்சி 19. ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸுங்க. 19-20. ரொம்ப பின்னாடி இருந்த திருச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி முன்னாடி வந்துட்டாங்க. இப்போ 19 திருச்சி, ஈரோடு 20. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது. ரொம்ப விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச். இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஃபைனலுக்கு விளையாட முடியும், விருதுநகர் கூட போட்டி போட முடியும். இது திருச்சியா இல்ல ஈரோடா பாத்திரலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. இப்போ திரும்பவும் கேட்கிற ஆடியன்ஸ், இப்போ நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட், திருச்சிக்கா இல்ல ஈரோட்டுக்கா? இல்ல இல்ல ரெண்டு சேர்ந்து சொல்றீங்க. டியா ஈயா? டியா திருச்சி, திருச்சி. ஓ ஈரோடு, ஈரோடு, ஈரோடு. அப்ப ஈரோடு வர நீங்க சொல்றீங்க, திருச்சி வர நீங்க சொல்றீங்க. ஒரே பாயிண்ட் தான் 2 பேருக்குள்ள வித்தியாசம். யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பாத்துறலாம். கடைசி வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க. அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். உங்க கையில தான் இருக்குது. அந்த டீமோட ஸ்பிரிட் உங்க கிட்ட தான் இருக்குது. விட்டுறாதீங்க. ஒரு வீரரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்க. வாய்ப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இப்ப சூரியன் கூட கொஞ்சம் சாதகமான சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்திருக்காரு. இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எல்லாருமே கொண்டாடலாம், நம்முடைய வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தலாம். நல்ல ஒரு சத்தம் போடுங்க. ஓ வரல.
திருச்சி வீரர் களத்துக்குள்ள வந்திருக்காருங்க. நீங்க திருச்சிக்காரங்கள என்ன நீங்க சப்போர்ட்டே கொடுக்கலையே, கொஞ்சம் கூட அவருக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கவே இல்லையே. அவர் நீங்க உற்சாகம் கொடுத்தாதான் களத்துக்குள்ள போறேன்னே பார்த்துட்டு இருக்காரு. இல்லைன்னா மிடில் லைன்லேயே நிற்கிறாரு, திரும்பி போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு. பாத்தீங்களா, நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல, அவர் என்கரேஜே பண்ணல, கோச்சிட்டு திரும்பி போயிட்டாரு பாருங்க. இப்போ ஈரோடு வீரர் உள்ள இறங்கி இருக்காரு தினேஷ்குமார். ரொம்ப வேகமா அந்த கோட்டை டச் பண்ண பார்த்தாரு. ஈரோடு நம்பர் 7 மணிகண்டன் நினைக்கிறேன். மணிகண்டன் களத்தில் இருக்காங்க. ஆனா பாயிண்ட் எதுவும் எடுக்கல, திரும்பி வந்துட்டாரு. இப்ப திரும்பவும் திருச்சி உயரமான வீரர் திரும்பவும் களத்துக்குள்ள. கபடி கபடி கபடி. ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? கபடி 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 கபடி. திருச்சியா ஈரோடா பார்த்தரலாம். இப்போ வித்தியாசம் பாருங்க, ஒரே பாயிண்ட்ல தான். ஈரோட்டுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பாருங்க. ஈரோடுக்கு வா வா கிரேட் ஆடியன்ஸ், சூப்பருங்க. திருச்சி என்னாச்சு, டவுன் ஆகி போச்சு. ஓ திருச்சி அதை விட பலமா இருக்குங்க, பலமா இருக்காங்க திருச்சிக்காரங்க. அப்படியே கடல் கடந்து வந்த மாதிரி இருக்கு திருச்சிக்காரங்களை பார்த்தா. திருச்சியா ஈரோடா ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்துல ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலா போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச். மீண்டும் மணிகண்டன் உள்ள வந்துட்டு திரும்பி போயிருக்காரு. இப்போ திருச்சியோட பிளேயர் உள்ள வராரு. தேர்ட் ரைடுங்க, டூ ஆர் டைங்க. களத்துல 4 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. இப்ப போனஸும் கிடையாது, கட்டாயம் தொட்டே ஆகணும். யாரோ ஒருத்தர் தொட்டுட்டு வெளியில வரணும். தொடுவாங்களா இல்ல பிடிப்பாங்களா பார்க்கலாம். இது ஒரு குரூஷியலான மேட்சுங்க, ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்குங்க. அருமை அருமை அருமை. ஈரோடு கிடைச்ச வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்திட்டாங்க. அவங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ ஈரோடு 21, திருச்சி 19. ஏங்க ஈரோட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கு, கை தட்டுங்க மக்களே. ஈரோட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஈரோடு திருச்சி உள்ள போயிருக்காங்க, பிடிச்சிருவாங்களான்னு பாத்துறலாம். திருச்சியா ஈரோடா இப்ப பாத்துருவோம். ஒரே பாயிண்ட் தான். போனஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, போனஸுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, தொடவும் முடியும். திருச்சிங்க, திருச்சி திருச்சிக்கு ஒரு பாயிண்ட். மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. திருச்சி 20, ஈரோடு 21. திரும்ப ஒரே புள்ளி வித்தியாசம், ஒரு புள்ளி தான் வித்தியாசத்துல இருக்காங்க. செம கிக்குங்க, ஆனா படல, நல்ல கிக்குங்க. அது டச் பண்ண பார்த்தாரு, ரோல் பண்ணி வெளியில வந்தாரு. வாய்ப்பு இருக்கா திருச்சிக்கா ஈரோட்டுக்கா? பாயிண்ட் யாருக்கு? ஈரோட்டுக்கான ஒரு திருச்சிக்காரர் உள்ள வந்தா தானுங்க ஈரோடு. கமான் திருச்சி யார சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. கமான் திருச்சி திருச்சி திருச்சி. போனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. அங்க இருந்து ஒரு அம்மா காமிச்சிட்டே இருக்காங்க, அங்க ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்க்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஈரோட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஆடியன்ஸ்ல இருந்து. வாய்ப்பு இல்ல ராஜான்னு சொல்லி மூடிட்டாங்களே, க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களே வாய்ப்பு. எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கல, திரும்பி வந்துட்டாரு. இப்ப மீண்டும் திருச்சிக்காரங்க உள்ள வந்திருக்காங்க. திரும்ப திரும்ப அதே கலகலப்பு, அதே விறுவிறுப்பு, அதே சுறுசுறுப்பு பாருங்க. திருச்சிக்காரங்க பாயிண்ட் எடுக்கலனாலும் அந்த 4 பேர்த்த அசர வச்சுட்டு போயிட்டாரு. இப்போ ஈரோட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, போனஸும் இருக்கு, தொடவும் முடியும். 7 பேர் உள்ள இருக்காங்க. போனஸை தொட்டாரா? கான்பிடண்டா வந்து நிக்கிறாரு. போனஸ்னா பாருங்க, இந்த 2வது லைன் இருக்குங்களே, அந்த 2வது லைன்ல ஒரு கால் உள்ள போயிருக்கணும், லைனை கிராஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னொரு கால் காத்துல தூக்கி இருக்கணும். அதுதான் போனஸ் பாயிண்ட். அப்பதான் போனஸ் கிடைக்கும். சோ போனஸ் வேணும் அப்படின்னா 6 அல்லது 7 வீரர்கள் இருந்தா மட்டும்தான் போனஸ்க்கான வாய்ப்பு. தேர்ட் ரைட்
திருச்சிக்கு 3ஆவது ரைடுங்க. திரும்ப டூ ஆர் டை. இப்ப ஈரோடா திருச்சியா யாரு? மாரிமுத்து உள்ள கலந்துட்டாங்க. அள்ளி வெளியில வீசிட்டாங்க. ஈரோடா கொக்கா. 1 point ஈரோடு. ஈரோட்டுக்கு வாழ்த்துக்கள்ங்க. உங்களோட என்கரேஜ்மென்ட் தாங்க. ஈரோடு 22, திருச்சி 20. டூ ஆர் டை ரைட் ஈரோடு. இப்ப ஈரோட்டுக்கு டூ ஆர் டைங்க. இப்ப சொல்லுங்க ஈரோடா திருச்சியான்னு. 1 பாயிண்ட். ஆமா, தொடணும் இல்ல பிடிக்கணும். திருச்சி பிடிப்பாங்களா இல்ல ஈரோடு தொடுவாங்களா பாத்துடலாம். போனஸுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அலசி பாக்குறாரு. சரியான கிக் கொடுத்து பார்த்தாருங்க. ஆனா தப்பிச்சுட்டாருங்க திருச்சிக்காரரு. அருண்குமார் முயற்சி பண்றாரு. சரியான டேக்கல். சூப்பர். இதுதான் டீம் போட்டுக்கிறது. திருச்சிக்கு 1 பாயிண்ட். கை தட்டுங்க மக்களே, கை தட்டுங்க. திருச்சி 21, ஈரோடு 22. சரியான போட்டி. 4 பேர் தான் இருக்காங்க. இப்ப இவருக்கு போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. ஆனா பாயிண்ட் வேணும், கட்டாயமா வேணும். திருச்சி இவருங்க தொட்டுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா குகன் நிச்சயமா முயற்சி பண்ணுவார் நினைக்கிறேன். தொட்டாரா தொடலியா, தொட்டாரா தொடலியா. ஆடியன்ஸ் பாத்துக்கிட்டே இருங்க, விட்டுறாதீங்க. யார் பிடிக்க பிளேயர் செல்ஃப் அவுட் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கியூ பண்ணிடாதீங்க. ரெஃபரி என்ன சொல்றாரோ கேட்டுக்குங்க. ஏன்னா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த மேட்ச்ல ஒரு கிரீன் கார்டு கூட கொடுத்தாங்க. இவ்வளவு நாளா நடந்த மேட்ச்ல இந்த கிரீன் கார்டு கூட வரல. மக்களே, ரெஃபரிஸ் பாருங்க, என்னைக்கும் அப்படி கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ரெஃபரி ரெண்டு ரெஃபரி இல்ல, 6 பேர் இருக்காங்க. 6 பேர் களத்துல இருக்காங்க. இவங்க முடிவை தாண்டி நம்ம என்ன நிர்ணயிச்சிட முடியும்? இப்போ திருச்சி லீடிங்ல இருக்காங்க. ஈரோடு திருச்சி 23 மக்களே. சரியான போட்டு 23 திருச்சியும் 23, ஈரோடு 23. ரொம்ப 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 சூப்பரா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அருமையான போட்டிங்க இது. இப்போ மணிகண்டன் உள்ள போயிருக்கார். பாயிண்ட் வாங்கிட்டு வர்றாரா? போனஸ் பாயிண்ட் வாங்குறாரா? சுறுசுறுப்பா ஆடுறார். இந்த பக்கம் 3 பேர் தாங்க. 3 பேர் தான் இருக்காங்க. இந்த ரைடரை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு சூப்பர் டேக்கல்னு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஈரோடு வாங்கிடுவாங்களா? வாய்ப்பு இருக்கு. பிடிச்சிட்டாங்க. சரியான டேக்கல். சூப்பர் டேக்கல். 2 பாயிண்ட். ஈரோட்டுக்கு 2 பாயிண்ட். ஆபீஷியல் டைம் அவுட். ஈரோட்டுக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ லீடிங்ல ஈரோடு வந்துட்டாங்க. திருச்சி அதே நிலையில இருக்காங்க. 23, 25. ஈரோடு 25, திருச்சி 23. 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. ஈரோடு அவங்களோட முயற்சியால இப்போ 25 பாயிண்டோட இருக்கிறாங்க. திருச்சி 23. மேட்ச் நிச்சயமாவே ஒரு சுறுசுறுப்பான விறுவிறுப்பான நிலைமைக்கு வந்திருக்கு. பார்வையாளர்கள் அப்படியே என்ன யாரை சப்போர்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இல்ல செல்வராஜ், அவங்க தெளிவா இருக்காங்க. இந்த சைடு பூரா திருச்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பக்கம் பூரா ஈரோட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ குரூஷியலான மேட்சுங்க. இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ, இதுல இறுதி கட்டத்துல சத்குருவோட முன்னிலையில இந்த விருதுநகர் கூட ஃபைனல் போட்டி, மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி இங்க நடக்க இருக்குது. மக்களை எங்கேயும் போயிடாதீங்க. உங்க நண்பர்களை அத்தனை பேட்டி கூட்டிட்டு வாங்க. இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை இன்னொரு முறை காணணும்னா இன்னும் 1 வருஷம் காத்திருக்கணுங்க. அடுத்த வருஷத்துக்கு தான் இந்த வாய்ப்பு. இப்போ இங்க இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விளையாட்டு நம்ம கிராமிய திருவிழா ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து லைவா உலகம் பூரா டெலிகாஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மக்களே. இப்போ இந்த போட்டியில செமிஃபைனல் நடந்துட்டு இருக்குது. திருச்சி கூட ஈரோடு. திருச்சி 25,
சாரி திருச்சி 23, ஈரோடு 25, 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. நிச்சயமா ஃபைனல்ஸ் நம்ம பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்தாத்தான் அமைய போகுது. இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற மேட்ச் அதை நமக்கு நிரூபிக்குது. 2 பேருமே நீயா நானா பாத்திரலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் இருக்காங்க. மேட்ச் ஒரு விறுவிறுப்பான நிலையில் அடைஞ்சிருக்கு. எப்போ ஆரம்பிக்கணும் பார்வையாளர்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. திருச்சி 23, ஈரோடு 25 வெற்றி புள்ளிகளோட இப்போ அடுத்த நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்குது. பல்வேறு வியூகங்கள் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம். இந்த மக்களையும் இந்த வீரர்களையும் உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா டீம் பாருங்க, ஒரு இடத்துலையும் ஒரு பாயிண்ட் அவங்க ஜெயிக்கும் போதும் அந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா அவங்களை அத்தனை பேர்த்த உற்சாகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இவ்வளவு நேரம் பண்ணாங்க, ஆனா இப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகுது. என்ன காரணம் தெரியல. எங்களோட ஆடியன்ஸ் அத்தனை பேரும் ஆடணும், அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா எதிர்பார்க்கிறோம். சவுண்ட் ஆஃப் ஈஷா ஃபைனலுக்காக அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். பிரமாதமா கொடுக்கலாம். நான் இப்பவே உங்களுடைய மியூசிக் எல்லாத்தையும் ஆட வைக்குது. ஓகே, மேட்ச் திரும்ப வந்துருச்சு. களத்துக்குள்ள மக்கள் வந்துட்டாங்க. விளையாட்டு வீரர் ஈரோட்டுக்கார டீம் உள்ள வந்துட்டாரு. நம்பர் 7 ஜெர்சி உள்ள இருக்காரு. இப்போ திருச்சியில பாருங்க 5 பேர் தான் இருக்காங்க. சோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, போனஸ் எடுக்க முடியாது. எப்படியாவது அவங்களை தொட்டே ஆகணும். இருந்தாலும் உள்ள தப்பிச்சு போனாங்க. மத்த 2 பேர்ல அப்படியே பிடிச்சு அமுக்குனாங்க பாருங்க. இதுதாங்க ஸ்பிரிட், இதுதாங்க கேம். திருச்சி 25, திருச்சி 24, ஈரோடு 25. ஈரோடு 25, திருச்சி 24. மறுபடியும் அதே க்ளோஸ் நிலைமையில் தான் இருக்குது. இந்த பக்கம் 3 பேர் பாருங்க. செல்வராஜ் 3 பேர் தான் இருக்காங்க. பிடிச்சிட்டாங்கன்னா டேக்கிள் பாயிண்ட் ஈரோட்டுக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. சூப்பர் டேக்கிள்ங்கிற விதத்துல. ஆனா அவங்க முகத்துல பாருங்க ஒரு தீவிரம் பாருங்க, ஏதாவது பண்ணணும்னு. திருச்சி வீரருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பயம் காட்டிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. 24, 25 ஒரே புள்ளி வித்தியாசம். இந்த பாயிண்டை எடுக்க போறது யாரு இல்லையே. திருச்சிக்காரர் திரும்பி போயிட்டாரு. இப்போ வாய்ப்பு ஈரோட்டுக்கு. இவர் எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா, பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா இன்னொரு வீரர் இவங்க களத்துல சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டோ டச் ட்ரை பண்ணாரு, ஆனா முடியல. ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்காங்க திருச்சிக்காரங்க. மணிகண்டன் முயற்சி பண்றார். ஈரோடு ஆதரவாளர்கள்லாம் பேசாம இருக்காங்க. பாயிண்ட் எடுத்தா தான் சத்தம் போடுவாங்க போல இருக்கு. கடைசி 5 நிமிடங்கள்ங்க. கடைசி 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. யார் முன்னாடி வர போறாங்க பார்த்தலாம். லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ங்க. இங்க 3 பேர் தான். சூப்பர் டேக்கிளுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஈரோட்டுக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. திருச்சிக்காரங்க விட்டு கொடுப்பாங்களா இல்ல ஈரோட்டுக்காரங்க அதை எடுத்துட்டு வருவாங்களான்னு பாத்திரலாம். தொடர்றாரு, முயற்சி பண்றாரு, டோ டச் பாக்குறாரு, கை வீசி பாக்குறாரு. ஆனா ஒருத்தருமே அகப்படல. அலசி பாக்குறாருங்க. 3 பேர் தாங்க. ரொம்ப கஷ்டங்க. 3 பேர் இருக்கும்போது அருமையான ஆட்டம், அருமையான ஆட்டம். ஈரோடு மணிகண்டன் பாயிண்ட் எப்படி எடுத்து தீர்றதுங்கிறதுக்காக உள்ள வந்திருக்காரு. திருச்சி விடுவாங்களா அவரை? நல்ல வியூகம் அமைச்சிருக்காங்க. அவரும் ஆடி பார்க்கிறார். இல்ல, கடைசி 4 நிமிடங்கள் மக்களை. 4 நிமிடங்கள் தான் இருக்குது. ஆனா இங்க வித்தியாசம் பாருங்க. ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வித்தியாசம். 24, 25. யார் லீடிங்ல வர போறாங்க? இங்க 3 பேர். ஆனா மேட்சை கடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. திருச்சி
டைம் அவுட் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம முக்கியமாக ஒரு சில பேர்த்த ஞாபகப்படுத்தியே ஆகணுங்க. நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்காக ஸ்பான்சர் பண்ணி உதவி செய்த பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாருக்குமே நம்ம நன்றி சொல்ல நமக்காக கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் சொல்யூஷன் சிஎஸ்ஆர் சஸ்டைனபிலிட்டி பார்ட்னர் ஆதித்ய பிர்லா கேபிட்டல் சன் லைஃப் கோ எலைட் பார்ட்னர் பஜாஜ் அலைன்ஸ் கோ எலைட் பார்ட்னர் டாடா ஏஐஏ சப்போர்ட் பார்ட்னர் எஸ்கார்ட்ஸ் குபோட்டோ ஆன் கிரவுண்ட் பார்ட்னர் சிட்டி யூனியன் அசோசியேட் பார்ட்னர் ஈஷா லைஃப் ஆன் கிரவுண்ட் பார்ட்னர் ரூட்ஸ் சிஎஸ்ஆர் ஜேகே ஃபெனர் சிஎஸ்ஆர் இவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே. இப்பொழுது மீண்டும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிவிட்டது. திருச்சி வீரர் உள்ள வர்றதுக்கு தயாரா இருக்காரு. குகன் கேப்டன். Do or die. Third right. Do or die right. திருச்சி. என்ன பண்ணுவாங்க? பாயிண்ட் எடுப்பாங்களா விடுவாங்களா? அருமை அருமை அருமை. 2 points. 2 புள்ளிகளை பெற்று விட்டார்கள். Sorry. 2 புள்ளிங்க. திருச்சிக்கு 2 புள்ளிங்க. லீடிங் jersey number 2 and take out. திருச்சி லீடிங். திருச்சி Do or die right. 2 புள்ளி திருச்சி லீடிங். திருச்சி 26ங்க. எக்ஸ்ட்ரா 1 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க திருச்சி. திருச்சிக்கு கை தட்டி கிளாப் பண்ணி அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க மக்களே. ஈரோடு வீரர் அதுக்காக போயிருக்கார். இப்போ மணிகண்டன் பாயிண்ட் எடுக்கிறாரா? மணிகண்டன் கிட்ட தான் டீமோட கை வாய்ப்பே கையில இருக்குது. நிறைய திருச்சி கிட்ட அது நடக்கல. போனஸ் பாயிண்ட் ஈரோடு ஆல் அவுட் 1 for 3 points. 3 பாயிண்ட் வந்துருச்சு திருச்சி. போனஸ் ஒரு பக்கம் இவங்க எடுத்திருக்காங்க. இங்க ஆல் அவுட் ஆனதுனால 3 பாயிண்ட். சோ இப்போ ஸ்கோர் பாருங்க. திருச்சி லீடிங்ல வந்துட்டாங்க. திருச்சி டைம் அவுட் ஈரோடு. திருச்சி 29. திருச்சி 29. ஆப் cheer up பண்ணுங்க. தினேஷ் மாதிரி இல்ல அந்த பையனே. அட்டகாசம் ஒரு போட காமிக்கிறார் பாருங்க திருச்சிக்கா. அட்டகாசங்க அட்டகாசம். இங்க அஃபென்ஸ்ல மைனஸ் மட்டும் டிஃபென்ஸ் அவன ஆடி கொடுத்துவானுங்க. ஈரோடு பக்கம் சபாஸ்னு வருது பாருங்க. டேய் என்ன ஈரோடு 3 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம். புடிச்சிடலாமா? கேம்ல இந்த 2 நிமிஷம் ஆறதா கேம். நான் பிளேயர்ஸ் கேட்கல உங்களை கேட்கிறேன் ஆடியன்ஸ் கேட்கிறேன். முடிச்சிடலாமா? 3 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம். திருச்சியா ஈரோட பார்த்தலாமா? பாருங்க ஃபுல் ஹவுஸ்ங்க. 2 பக்கமே ஃபுல் டீம் இருக்காங்க. விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்கு. 3 பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க. 1 பாயிண்ட் தொட்ட மாதிரி வந்து நிக்கிறாரு. அவ்வளவு கான்பிடன்ட் பாருங்க. தொடைய தட்டி கேட்கிறேன் நான் தொட்டுட்டேன் பாருங்க. மாரிமுத்து வெற்றி புள்ளி பெற்றிருக்காரா? நடுவுக்கு சொல்லணும். ரொம்ப கான்பிடண்டா தான் இருக்காரு. அரங்கத்தையும் அமைதியா வச்சிருக்காரு. போனஸ் திருச்சி. மறுபடியும் ஒரு டிஸ்கஷன்ல இருக்காங்க. During the raid, no coaching. திருச்சி கிரீன் கார்டு வானே. மறுபடியும் ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது அவாய்ட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதே தான் நடந்திருக்கு. இது இந்த மேட்ச் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலையை நினைக்கிறேன். இப்போ ஈரோடு வீரர் உள்ள இருக்காரு. லாஸ்ட் 2 minutes. லாஸ்ட் 2 minutes. நிகழ்ச்சி ரொம்ப விறுவிறுப்பான நிலைமையில இருக்கு. ஈரோடு வீரர் தன்னோட வீரத்தை காமிச்சிட்டு இருக்காரு. Go back. 3 points. ஈரோடுக்கு பாயிண்ட் இருக்குங்க. ஈரோடுக்கு லாக்கும் இருக்குங்க. வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்க. ஒட்டுமொத்தமா காலி பண்ணிட்டாரான்னு தெரியல ஈரோடு. ஆனா திருச்சிக்காரங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க ஜெர்சி புல் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு. இல்ல என்ன நடந்ததுங்க? இப்ப ரெஃப்ரி கையில தான் இருக்குது. எங்களுக்கு புரியல. 3 பாயிண்ட்ங்க ஈரோட்டுக்கு. 3 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. கூண்டோட தூக்கிட்டு வந்திருக்காரு. சூப்பர் ரைடுங்க இது. சூப்பர் ரைடுங்க. இப்போ திருச்சி 30 ஈரோடு 29. இன்னும் 1 புள்ளி தான் வித்தியாசம் இருக்கு. ரொம்பவே விறுவிறுப்பான ஒரு நிலைமை தான். இப்போ திருச்சி கேப்டன் உள்ள வந்திருக்காரு.
ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் இருக்கு மேட்ச். இன்னும் ஒரே புள்ளி தாங்க வித்தியாசம் ஈரோட்டுக்கும் திருச்சிக்கும். அதே போல இன்னும் ஒரே நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார் வெற்றி பெற போறாங்க பாத்திரலாம். அவங்க தான் ஃபைனலுக்கு வர முடியும். தைரியமா லாபிக்குள்ள வந்துட்டாரு, தொட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். திருச்சிக்கு ஒரு பாயிண்ட், மீண்டும் திருச்சிக்கு ஒரு பாயிண்ட். இப்போ 31-29 2 புள்ளி வித்தியாசம். இல்ல அபிஷியல் டைம் அவுட். அருமையான போட்டி. ஈஷா கிராமோத்சவம் 15வது வருடத்திலே இன்று நாம் ஈஷா யோகா மையத்திலிருந்து நேரடியாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த கிராமிய விளையாட்டு திருவிழா மட்டுமல்லாமல் கிராமிய உணவு திருவிழா, கிராமிய பாரம்பரியங்களை சாற்றுமாறு பல நிகழ்ச்சிகள் சுற்றிலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் அத்தனையும் இங்கே கண்டுகளிக்க ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த ஈஷா கிராமோத்சவத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே. ஈரோடு வீரர் மறுபடியும் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கார் மணிகண்டன். கடைசி ஒரு நிமிடம். ஈரோடா திருச்சியா? இன்னும் ஒரே நிமிஷம் தாங்க இருக்குது. ஈரோடு வந்தே ஆகணும்னு அவங்க சொல்றாங்க. இல்ல விடமாட்டோம்னு சொல்லி திருச்சி சொல்றாங்க. வாய்ப்பு இருக்கு. அலசி பாக்குறாரு பாருங்க. கை தட்டுங்க, உற்சாகப்படுத்துங்க மக்கள். ஆறுமே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வந்துட்டாரு ஈரோடு. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துல சோர்ந்து போய் டைம் அவுட் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி அடுத்து சார்ஜ் ஆகி வருவாங்களான்னு தெரியல. ஒரு புள்ளி தான் வித்தியாசம். ஈரோடு டைம் அவுட். ரெடியா இருங்க, தாண்டவே விடக்கூடாது. நீ ட்ரை பண்ண வேணா, குகன் ஃபுல் டைம் உள்ள நின்னு வா. Right. திருச்சி வீரர் களத்தில் இருக்காரு. ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லீடிங்ல இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணா போதுங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா விடுவாங்களான்னு சொல்றாங்க ஈரோடு. வாய்ப்பு இருக்கு ஈரோட்டுக்கு. ஏன்னா இன்னும் 30 வினாடிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்கிறாங்க. இன்னொரு ரைடு ஈரோட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இவங்க உள்ள போய் அந்த வீரர்களை தொட்டுட்டு வந்துட்டா கூட இப்போ சமமா வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மக்களே. தளர்ந்துடாதீங்க, விட்டுறாதீங்க, கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க. இறுதி போட்டிக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த 2 டீம்ல யாருன்னு பாத்திரலாம். விறுவிறுப்பான போட்டி இது. ஈரோடு மணிகண்டன் இப்ப உள்ள போயிருக்காரு. முக்கியமான நேரம் எது? ஈரோட்டுக்கு 2 பாயிண்ட்ங்க. 2 பாயிண்ட். மேட்ச் ஓவர். விறுவிறுப்பான போட்டிங்க. உண்மையிலேயே இந்த கிராமோத்சவங்கள இந்த மதிய வேளையில இந்த மாதிரி ஒரு வெயில்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு நாங்களும் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் அசராம உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அத்தனைக்கு ஈடு கொடுத்து இந்த 2 பிளேயர்ஸும் 2 டீம் பிளேயர்ஸும் ஒரு இடத்துல கூட விட்டு கொடுக்காம அற்புதமா விளையாண்டு இப்போ ஏங்க மேட்ச் முடிஞ்சு ஈரோடு ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஈரோடு ஃபைனலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. திருச்சி ஒரே அடுத்ததா பெண்களுக்கான கபடி போட்டி இருக்குதுங்க. பெண்களுக்கான இறுதி போட்டி ஃபைனல் நிகழ்ச்சி. யாரும் எங்கேயும் போயிடாதீங்க மக்களே. சாப்பாடு முக்கியம் இல்லைங்க. இந்த விளையாட்டு அற்புதமான ஒரு விளையாட்டு. பார்த்துட்டு அப்புறம் போய்க்கலாம். அற்புதமான விளையாட்டு. இறுதி போட்டிங்க. அடுத்தது பெண்களுக்கான இறுதி போட்டி. பெண்களுக்கான இறுதி போட்டிக்கு இப்ப நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த விளையாட்டு ஆரம்பிக்க இருக்குது. எல்லாரும் நீங்க அங்கேயே உட்கார்ந்து ரசிக்கலாம். ஏன்னா
நம்ம காலையிலேருந்து பார்த்துருக்கோம், செமிஃபைனல்ஸ் நேற்று எல்லாமே பார்த்தோம். பெண்களோட போட்டிகள் மிக அருமையாக இருந்துச்சு. ஃபைனலுங்கும் போது இன்னும் கூடுதலாக நமக்கு பார்வையாளருக்கு ஒரு விருந்தாக இருக்க போது எல்லாரும் இங்கே இருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம். Half time. Change it. 2 points. 3. வாழ்த்துக்கள் ஈரோடு கேப்டன் அவர்களே, உங்களுக்கு எங்களோட சிறப்பான வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் ஈரோடு மாவட்ட அணி இந்த வெற்றியை ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிறோம். எங்கள் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டாக நாங்கள் விளையாண்டு இப்போ ஃபைனல்ஸ் போய்க்கிறோம். அடுத்த மேட்ச்லேயும் ஜெயிச்சு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்ப்போன்னு சொல்கிறோம். தேங்க்யூ. கட்டாயமா இருங்க தினேஷ், நாங்கள் உங்களை அதுக்குள்ளே விட மாட்டோம். என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்ன? நான் இப்போ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட் நீங்க மக்களை கை தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்க. ஸ்டூடெண்ட் இங்க வந்து நம்ம கூட விளையாண்டு இருக்காரு. சொல்லுங்க, என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் பிபிஎட் பண்றேன். உங்களுக்கு படிப்பு தாண்டி சாயந்தர நேரம் பல வாய்ப்புகள் இருக்கு, நீங்க மற்ற நேரங்களில் செலவிடலாம். ஆனா விளையாட்டுக்கும் டைம் இருக்குதா? உங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க? விளையாட்டுக்கு டைம் இருக்கு, அதுக்கு பாதி நேரம், படிப்புக்கு பாதி நேரம் தான் நான் இப்போ வச்சுட்டு விளையாண்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி கலை உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எவ்வளவு விளையாட்டுகள் பார்த்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இந்த சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, நீங்க எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க? இந்த மாதிரி கலை கிடைச்சதுக்கு வளர்ந்து வர பிளேயருக்கு ரொம்ப ஊக்குவிக்க விதமா இருக்குது. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறோம். தேங்க்யூ தினேஷ், தேங்க்யூ. வெற்றி வாழ்த்துக்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. A farmer producer organization or FPO is a company formed by farmers. With Isha's support, 25 FPOs are being established in Tamil Nadu and Karnataka to bring economic well-being to 25,000 farmers. Farmers are being trained under Isha's guidance to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. Money from the sale is deposited in our bank account. It is that easy. Today, when we market our produce, we receive a good response. Many doors are opening for us. This is because of the trust and goodwill people have for Isha. Now we feel excited about agriculture. గ్రామోత్సవం వాళ్ళు మా విలేజ్కి వచ్చారు. అప్పటి వరకు మాకు త్రోబాల్ అంటే ఏంటి అనేది అసలు తెలియదు. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉండే. నమస్కారం, మా ఊరు టంకర. ఆడుతుంటే ఇంకా ఆడాలి ఆడాలి అని చాలా ఆసక్తి అనిపించింది. అప్పుడు
అక్కడ మంచిగా ఆడినాం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కూడా విన్ అవుతామని చాలా నమ్మకం. అయితే పంపించడానికి ఎవరు ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత పోయి గేమ్స్ వచ్చినాక అందరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ హైదరాబాద్కి వెళ్తామంటే కూడా మా గ్రామస్తులు పెద్దలు అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు. ఇక్కడ మిషన్ కూడా నేర్చుకుంటూ ఇంకా బాలానికి కూడా వెళ్తున్నాం. For the very first time, Project Samskriti will be offering a comprehensive in-person program at the Isha Yoga Center. Designed by Sadhguru, the program provides a unique opportunity to learn the basics of Kalaripayattu, Bharatnatyam, and a devotional chant and song from trained Project Samskriti teachers who have dedicated their lives to these art forms, not as a hobby, but a way of life. Project Samskriti is not today's idea, it's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort, not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves. It is my wish and my blessing that Project Samskriti becomes your instrument of exploration and expression of the wonderfulness of being human. Shivanga means to become an anga. You know what's an anga? A limb of Shiva. If we get connected to this dimension of life, health, well-being, prosperity, these things should happen. Above all, living blissfully is a natural process. Shivanga is a powerful 42-day process for men, which includes an invitation into the powerful Shiva Namaskar practice and a pilgrimage to the sacred Velyangiri mountain, known as the Kailash of the South. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. Save soil. Let us make it happen. Save soil. Let's make it happen. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it is implementable. The movement that you are taken up as a soil scientist, I could not expect any more God's blessing than that. I request all of you to come together and join the Conscious Planet movement. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. Let's make it happen.
என பேத எல்லாத்தையும் மறந்து பெண்கள் கூட விட தண்ணி கையில் பந்து எடுத்து பெருசில் இருந்து சிரிச்சு வரைக்கும் கூடி புகை குடி விட்டு குடி விளையாட்டை நாடி விளையாட்டு நான் கிடைக்கும் சந்தோஷத்தை உணரணும் விளையாட்டு தனத்தால சந்தோஷம் நிரந்தர ஏறெடுத்து மண்ணொழுத கிராமத்து ஆளு கை பந்தடிக்கும் வேகத்தை பாரு எல்லிருந்தா மேடை ஏற கிராமத்து தானால் மோதி பாரு பாரு நான் நல்லூர் பதிங்கிற ட்ரைபல் வில்லேஜ்லேருந்து பேசுகிறேன். இங்கே இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேம்ஸ்லேயும் யாருமே விளாண்டது இல்லை இது வரைக்கும். எங்கள் ஊர்லேருந்து வெளியில் போய் யாரும் விளாண்டதே இல்லை. இருப்பாங்க, ஸ்கூல் போவாங்க, இல்லைன்னா அப்படியே நின்றுவாங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதோட முடிஞ்சது. ஈசாலேருந்து வந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கேம் இருக்குது, நீங்கள் விளாடுங்க, நாங்கள் சொல்லித்தரோம். பால் வாங்க கூட எங்களுக்கு காசு இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் ஈசாலேருந்து நாங்களே பால் கொடுக்குறோம், சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை விளையாட வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து. இப்போ வந்து காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். நான் பார்ட் டைமாக ஒர்க் போயிட்டுருக்கிறேன். 5 மணி நேரம் தான் ஒர்க் போகிறேன். நான் ஒரு மணி நேரம் வந்து நான் பர்மிஷன் கேட்டு வந்து நான் விளையாடுவேன். இப்போ ஈசாவில் நடந்த கிராம உற்சவத்தில் கிளஸ்டர் லெவலில் நாங்கள் கலந்துக்கிட்டோம். அவங்க 30 டீம் கலந்துக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பதட்டமாக இருந்துச்சு. எங்களை விட நல்ல டீம் எல்லாம் இருப்பாங்க. நாங்கள் இப்போ தான் விளையாடுற ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதில் நாங்களும் விளையாண்டு 4th பிளேஸ் வந்திருக்கோம். நாங்கள் கூலி வேலைக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு இதில் போய் விளையாண்ட ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சும்மா இப்போ பார்த்தாலும் பாலை தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுனாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் வின் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் உங்களாலே வின் பண்ண முடியுமா, நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்களா பரவாயில்லன்ட்டு அதுக்கப்புறம் 2 பொண்ணுங்க வந்து இப்போ அவங்களும் விளையாட வந்திருக்காங்க. இந்த சைடு நிறையா காலேஜ் சிட்டியெல்லாம் இருக்குது. எங்கள் ஊர் எதுன்னே தெரியாது. எங்கள் ஊர் பேர் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நாங்கள் விளையாடுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம். ஈசா கிராமோற்சவம்னு ஒன்று இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் லைஃப் இப்படியே போயிருக்கோம். இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எங்களுக்குள்ள இருக்க டேலண்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. நாங்கள் யாருன்னுங்கிறது எங்களுக்கு காமிச்சது வந்து இந்த கிராமோற்சவத்தில். எங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நாங்கள் அழகாக விளையாடணும், சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மேட்ச் வந்து ஈசா யோகா டீம் வந்து சூப்பராக நடத்தியிருக்காங்க. எங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு நல்லா சேஃப்டியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அது ஒரு எனர்ஜியாக பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க புத்துணர்ச்சியாக இருக்குண்ணா. எங்களுக்கு இந்த ஈஷா கிராமத்தினால எங்கள் ஊர் வந்து பெருமையாகுது. ஏற்கனவே நாங்கள் ஈஷா யோகாவில் வந்து மன அமைதியையும் தெய்வத்தையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறது மூலம் எங்களோட உடல் வலிமையும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. மொத்தத்தில் எங்கள் டீமும் நாங்களும் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கோம். ஈசாவுக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். லவ் யூ ஈசா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விழான்றது எதுக்காகன்னா, நம்ம தேசத்துல, இந்த பாரத தேசத்துல, இந்த கலாச்சாரத்துல வாழ்க்கையே ஒரு விழாவை வச்சிருந்தோம். 365 நாள் ஏதோ ஒரு விழா நடந்தே இருக்கும். விழான்னா நீங்க வேலை செய்யக்கூடாது, விடுமுறை வேணும், அதிகமா சாப்பிட்டுக்கணும், இப்படி இல்லை விழா. எப்போ நீங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே கொண்டாட்டமா செய்றீங்களோ அதே ஒரு விழா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆட்டம் என்னத்துக்குன்னா வாழ்க்கை ஒரு கொண்டாட்டமா நடத்துக்கணும். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம கிராமங்கள்ல வெறும் பொருளாதாரம் மட்டும் தான் கவனத்துல வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு பாட்டம் எல்லாம் போச்சு. ஜாதி மதம் பலவிதமான பிரிவினைகள் வந்துட்டு எது நாம ஒரு ஆனந்தமா செய்யற ஒரு தன்மை போயிடுச்சு. இதனால இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம்ன்றது 2004 இருந்து நடந்து வந்திருக்குது. இந்த வருடம் செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் நடக்குது. இதுல சாமான்யமா இல்ல, 60,000க்கு மேல விளையாட்டு வீரர் ஈடுபடுறாங்க. விளையாட்டு வீரர்னு எல்லா அத்லீட்ஸா இப்படி இருக்காங்களா, அதுக்காக ஏன் நின்று இருக்காங்களா, அப்படி இல்லை.
வீட்டுல சமையல் பண்ற பாட்டி கூட விளையாடுறாங்க, சின்ன குழந்தை கூட விளையாடுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு போட்டி நடக்குது. முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சுறுசுறுப்பு, ஒரு தெம்பு நாம் கொண்டு வரணும்னா ஒரு விளையாட்டுத்தனம் இருக்கணும். வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூடயே உங்க குடும்பத்து கூடயே சும்மா ஒரு பாலான வீசலாமே, ஐயோ என்கிட்ட பால் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு ஆனாலும் வீசிக்கலாமே வீட்டுக்குள்ள. முக்கியமானது என்னன்னா ஒரு விளையாட்டுத்தனம் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும். இல்லைன்னா தேவையில்லாத மன அழுத்தங்கள் நமக்கு வருது. இந்த ஒரு கிராமோத்சவத்துல நீங்க எல்லாமே ஈடுபட்டு இதோடைய தெம்பு, இதோடைய உற்சாகம் நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்ன்ற ஆசையோட இது நாம் செஞ்சிருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது இந்த விளையாட்டுன்றது, கொண்டாட்டம்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில போயிடுச்சுன்னா பொருளாதாரம் வச்சு என்ன பண்ணி போறோம். இதனால ஈஷா கிராமோத்சவம் நீங்க எல்லாமே ஈடுபடணும். வணக்கம். மக்களே, இதோ இறுதி போட்டி. கபடியோட பெண்களுக்கான இறுதி போட்டி இப்போ களத்துல நடக்க இருக்குது. ஈரோடு மற்றும் திண்டுக்கல் உள்ள களத்துல வர போறாங்க. நாங்க எல்லாம் பார்க்க ரெடியா இருக்கோம். இப்போ தேங்க்யூ. இப்போ இந்த வீராங்கனைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியாக நடைபெற உள்ளது. நடுவர்கள் மத்தியில் நம்முடைய ஃபார்மல் நேஷனல் கோச், இந்தியன் வாலிபால் டீமோட ஃபார்மல் நேஷனல் கோச், ஃபார்மர் மிஸ்டர் செந்தூர் பாண்டியன் அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க. திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் ஒரு நோட்டட் நேம் வாலிபால் கோச்சிங்ல பல பேருக்கு மென்டார். அவர் பேசினா பேசிக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வாலிபால் நுணுக்கத்துல சொல்லக்கூடியவர். அவர் பேரை சொன்னாலே வாலிபால் சர்க்கியூட்ல ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் இந்த இனாகுரேஷனுக்கு வந்திருக்காரு. அவருக்கு ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாலிபால் பிளேயரை கேட்டு பார்க்கலாம் திரு செந்தூர் பாண்டியனை பத்தி. நவீன் ராஜா ஜேக்கப் என்ற ஒரு அருமையான பிளேயரை உருவாக்கிய கோச் திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள். அவரோட திரு பி கோபாலன், international former international referee, member of amateur kabaddi federation of India's referee board, 2 வேர்ல்ட் கப்ல பணியாற்றி இருக்காரு திரு கோபால் அவர்கள். நீங்க இந்த தமிழ்நாட்டுல கபடி எங்க நடந்தாலும் திரு கோபால் இல்லாம நடக்காது. சஃபாரி சூட்ல போறாரு பாருங்க இந்த வெயில்ல கூட. அவர் ஈரான் போயிட்டு வந்திருக்காருங்க. ஈரானுக்கும் இதே சஃபாரில தாங்க போயிட்டு வந்திருக்காரு. அவரு துருன்னு இருப்பாருங்க. அதாவது கபடி போட்டியில வீரர்களோட அதிகமா ஓடிக்கிட்டு இருப்பாரு திரு கோபாலன் அவர்கள். அவரோட செந்தூர் பாண்டியனை பாக்குறீங்க. நவீன் ராஜா ஜேக்கப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளேயரை உருவாக்குனவர், சாயில கோச்சா இருந்தவர். இப்ப சமீபத்துல இந்தியாவோட அண்டர் 19 டீமோட அர்ஜென்டினாவுக்கு போனவர். வாலிபால் சர்க்கியூட்ல ஒரு நோட்டபிள் நேம் திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள். தென்காசி மாவட்டம். மக்களே, இந்த போட்டி குறித்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற தகவல் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறப்பான போட்டியா இருக்கும். ஏன்னா திண்டுக்கல்லும் ஈரோடும் சரி சமமான அணிகள். ஆட்டம் வந்து அனல் பறக்கும். அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த ஆட்டம் வேற இன்னும் கொஞ்சம் சூட்ட கலப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு தண்ணி குடிக்கிறவங்க, சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் போயிட்டு வந்துருங்க. ஆட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது. அதிரடியா இருக்க போது உத்தம் போயிட்டு வரக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா இப்ப களத்துக்குள்ள வீரர்கள் வந்துட்டாங்க. ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப அவங்க தயாராயிட்டாங்க. மேட்ச் தாங்க பார்க்க வேண்டியது மட்டும் தாங்க பாக்கி. தேங்க்யூ மிஸ்டர் செந்தூர் பாண்டியன் அண்ணா அவர்களே அண்ட் கோபாலன் அண்ணா அவர்களே. நன்றி. சீஃப் கெஸ்டா போய் இனாகரேட் பண்ண திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்களுக்கும் கோபால் அவர்களுக்கும். ஆட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது. மக்களே, இந்த வெயிலில் நம்ம எதுக்காக உட்கார்ந்திருக்கோம்? அப்படிப்பட்ட போட்டி உங்களுக்காக. தி கிராண்ட் ஃபினாலே ஆஃப் கிராமோத்சவம் 2023.
இந்த 3 மாசம் போராட்டம் இன்னைக்கு நிறைவுக்கு வருதுங்க. பெண்களுக்கான கபடி போட்டி 3 மாசமா பல சுற்றி வந்து ஈரோடு டாஸ் வின் பண்ணி கோட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எல்லோ ஜெர்சில இருக்குது ஈரோடு, ஆரஞ்சு ஜெர்சில இருக்குது திண்டுக்கல். ஈரோடு திண்டுக்கல்லா பாத்துறலாம். ஒரு படத்துல நம்ம எப்படி கிளைமாக்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இந்த கபடி போட்டியில இந்த கிளைமாக்ஸ் போட்டிக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் உள்ள என்ன ஒரு உற்சாகம் பாருங்க ஈரோட்டுக்குள்ள. அவங்களுக்குள்ளேயே கை தட்டி, அவங்களுக்குள்ளேயே கை கொடுத்து, அவங்களுக்குள்ளேயே உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஈரோடு டீம். அட்டகாசமான போட்டிங்க, அதிரடியான போட்டி. ஆரஞ்சுல திண்டுக்கல், எல்லோல ஈரோடு. முதல் ரைடு திண்டுக்கலை சேர்ந்த நம்பர் 10 சௌந்தர்யா. செமிஃபைனல் அவங்க தான் முதல்ல போனாங்க. கேப்டனும் கூட இந்த மாதிரி வரவேற்பு எங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைச்சது இல்லைங்கன்னு சொன்னாங்க. செமிஃபைனல் ஜெயிச்ச உடனே அவ்வளோ மகிழ்ச்சியா இருந்தது. ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய களமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுதாங்க கிராமோத்சவத்துடைய கோலே. விளையாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். ஆமா ரகு, விளையாடுறாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொண்டாட்டம் வருது. எப்போ விளையாட்டும் கொண்டாட்டம் ஒன்னாச்சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு முன்னேற்றங்கிறது தானா நடந்துட்டு இருக்குங்க. கிராமோத்சவத்தோட பார்ட்டே அதுதானே. கரெக்டா சொன்னீங்க. celebration of the sporting spirit in rural India. ஈரோடு எங்க முதல் வெற்றி கணக்கு தொடங்கி இருக்காங்க ஈரோடுங்க. ஈரோடு நம்ம பேசிட்டே இருந்தாங்க, பாயிண்ட் அழகா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஈரோடு. அது யார் அவுட் ஆகியிருக்காங்க? சௌந்தர்யா அவுட் ஆகியிருக்காங்க. அவங்க கேப்டன் நம்பர் 10 பதிலடி கொடுக்கறாங்களா திண்டுக்கல்? பாப்போம். ஆண்கள் பிரிவிலையும் ஃபைனலுக்கு வந்திருக்காங்க ஈரோடு. நம்பர் 6 எங்க நடுவுல இருந்து ஈரோடு சவுண்ட் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு. ஈரோட்டுக்கு எவ்வளவு பேருங்க கிளாப் பண்றீங்க? எவ்வளவு பேர் கை தூக்குங்க பாப்போம். ஈரோடு சப்போர்ட். வாவ், இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. கிரேட் கிரேட் கிரேட். அப்ப திண்டுக்கல்லுக்கு திண்டுக்கல் நீங்க தான். ஓகே ஓகே. டிசம்பர் 1 அவுட். ரைட். பாயிண்ட் ஈரோடு. தேர்ட் ரைடுங்க, டூ ஆர் டை ரைடுங்க. கட்டாயம் புள்ளி எடுத்தே ஆகணும், இல்லைன்னா ரைடர் செல்ஃப் அவுட் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா இது 2 ரைடு ஏற்கனவே எம்டியா முடிஞ்சிருச்சு. இது தேர்ட் ரவுண்டு, தேர்ட் ரைடு, டூ ஆர் டை ரைட். தீபா செமிஃபைனல்ல சூப்பரா விளையாண்டாங்க. இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து அவர் அமைக்கிருக்காங்க. லெஃப்ட் கார்னர்ல தான் அந்த டாக்கிள் இனிஷியேட் ஆச்சு. மத்த எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி அவுட் ஆகிருக்காங்க தீபாவை. அட்வான்டேஜ் ஈரோடுன்னு சொல்லலாமா ஆரம்பத்துல? ஆமாங்க, இன்னும் திண்டுக்கல் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. திண்டுக்கல் என்ன ஆச்சு? செமிஃபைனல்ல கலக்கலா இருந்தீங்களே. இவங்க டி சௌந்தர்யா ஆஃப் ஈரோடு. அதாவது 2 அணியிலையும் நம்பர் 10 போட்டிருக்கவங்க பேர் சௌந்தர்யாங்க. ஸ்பெல்லிங் தான் வேற மாதிரி இருக்கு. எப்ப கவனிச்சீங்க ரகு இதெல்லாமே? ஆனா நானும் பார்த்திருக்கேன். லாஸ்ட் செமிஃபைனல்லையும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி இல்லை வந்த லீக் மேட்ச்லையும் சரி, ஈரோடு ரொம்ப ரொம்ப களை கட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்பிரிட்டான டீமுங்க இது. சௌந்தர்யா ஆஃப் ஈரோடு நம்பர் 10. குறைந்த அளவில் டிஃபெண்டர்ஸ் இருக்கும்போது உள்ள போறது கடினம். இங்க நடுவுல ஒரு ஃபேன் குரூப் இருக்காங்க, அவங்களோட இறக்கி உள்ளான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்காங்க மேட்சை, உற்சாகமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த வெயில்லையும். இந்த பக்கம் திண்டுக்கல்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. 4 பேர் தான் களத்தில் இருக்காங்க. தொட்டே ஆகணும், அப்பதான் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஈரோட்டுக்கு. ஆனா திண்டுக்கல் விடுவாங்களா? விடாம தப்பிக்க விட்டுட்டாங்க. இப்போ எந்த பாயிண்ட்டும் எடுக்கல ஈரோடு. நோ பாயிண்ட். நான் சமீபத்தில் சிஎம்ஸ் டிராஃபி கபடி டோர்னமெண்ட் ஃபைனல்ல வந்து திண்டுக்கல் ஜெயிச்ச ஒரு போட்டியை பார்த்தேன். திண்டுக்கல் வெர்சஸ் சென்னை. திண்டுக்கலுக்கு கபடியில ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கு. அதை உடைப்பாங்களா ஈரோடு? இன்னைக்கு ஈரோடும் கபடியில வந்து கலக்கிட்டு இருக்காங்க. லாபியில ஏறி இருக்காங்க கெத்தா. அப்படின்னா யாரையா தொட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். வைதேகி காத்திருக்கவே இல்லை, டக்குன்னு அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. மீண்டும் ஈரோட்டுக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளிங்க. இப்போ 4-0 சொல்ல கஷ்டமா தான் இருக்குது. இன்னும் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாமே இருக்காங்க திண்டுக்கல் என்னாச்சு? திண்டுக்கலுக்கு சப்போர்ட் பண்ற நீங்களாம் என்ன ஆனீங்க? திண்டுக்கலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் கொடுங்க. இப்ப முயற்சி பண்ணாங்க, ஆனா முடியல. டூஆர்டை பிரஷர்ல அவங்க ரைட் பண்ணாங்க, தப்பிச்சு வர முடியல. சேர்ந்து அமைக்கிருக்காங்க ஈரோடு ஆன் ஃபயருங்க. 5 புள்ளிகளுக்கு பாய்ந்து போயிருக்காங்க. திண்டுக்கல் இன்னும் அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ணல.
மீண்டும் கேப்டன் உள்ள வந்திருக்காங்க. 2 பேர் தான் இருக்காங்க. பிடிச்சிட்டாங்கன்னா சூப்பர் டேக்கல் 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லைங்க, தவற விட்டுட்டாங்க. அவசரப்பட்டுட்டாங்களோன்னு தோணுது. கடைசி பிளேயர் ஆன் த மேட் ஃபார் திண்டுக்கல். போனஸ் விடுவாங்க யூஸ்வலா, அப்புறம் போய் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆல் அவுட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல். எதிர்பார்க்கலீங்க நான் ஒரு அதிரடியான துவக்கம் ஈரோட்டுக்கு. இன்னும் அவங்க வெற்றி கணக்கை துவக்கவே இல்லைங்க. ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுக்கல. ஆனா அதுக்குள்ள ஆல் அவுட் போயிட்டாங்க. ஆல் அவுட்டுங்க. இனிமேல் தாங்க இருக்கு ஆட்டமே. திண்டுக்கல் விட்டுருவாங்களான்னு பாத்திரலாம். உத்தம் நம்ம இதுவரைக்கும் எந்த போட்டியிலையும் எதிரணி வந்து அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ணாம ஒரு டீம் வந்து ஆல் அவுட் பண்ணி பார்த்தது இல்ல. ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க, போனஸ் எடுத்துட்டாங்க. போனஸ் எடுத்துட்டு அவுட் ஆயிருக்காங்க. சோ 9-1ங்க. அற்புதமான துவக்கம் ஈரோட்டுக்கு. இந்த கடைசி ரயில தான் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுருக்காங்க. நல்ல வேலை, டபுள் டிஜிட் போறதுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க இவங்க. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஆனா இந்த டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்க, கட்டாயமா வீறு கொண்டு எழுந்து வர போறாங்க திண்டுக்கல். அங்க பாருங்க, நீல சட்டையில இருக்கிற திண்டுக்கல் கோச் ஏதோ பயங்கர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அதற்கான பலன் இப்ப கிடைக்குமா? கோச்சுடைய கோபத்துக்கு பலன் களத்துல கிடைக்குமா? வாய்ப்பு இருக்குங்க. டைம் அவுட் கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்கரேஜ் பண்ணிட்டு வந்தா மட்டும்தான் அந்த வீரர்களுக்கும் ஒரு புத்துணர்வு கிடைக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் கட்டாயமா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் தான் அந்த கோச்சுக்கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு. இடையில கிடைச்ச கேப்ல நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். உத்தம் இந்த மேட்ச் ரொம்ப நல்ல மேட்ச்னு சாப்பிடாம உட்காந்து கமெண்ட்ரி பண்றாருங்க. அப்ப பாத்துக்குங்க எவ்வளவு முக்கியமான மேட்ச் இதுன்னு. சாப்பாடு முக்கியம் இல்ல ரகு, இந்த டீமோட ஸ்பிரிட் பாருங்க. இந்த சூழ்நிலை இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு இடத்தை கொடுத்து, ஒரு அருமையான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்து, இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு ஒரு நல்ல விருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க பார்வையிலேயே. இது பாருங்க, ஒரு அட்வான்ஸ் டேக்கிள்ங்க, டபுள் டை ஹோல்ட், மிட் லைன் பக்கத்துல பண்ணாங்க. இருந்தாலும் டீம் எஃபர்ட்ல பிடிச்சிருக்காங்க. ஈரோடு ஆரான மிஷன்ங்க. நம்ம அடிக்கிறோம், தூக்குறோம். 2 லட்சம் ரூபாய் பரிசை ஈரோடுக்கு தூக்கிட்டு போறோம். அந்த முடிவோட தான் இருக்காங்க அவங்க. எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா, திண்டுக்கல் இப்போ ஃபைனல்ல விளையாண்டு இருக்காங்களா இல்ல செமி ஃபைனலோ லீக் மேட்சா நினைச்சிட்டாங்களா தெரியல. இல்லைங்க, திரும்பி வருவாங்க. ஒரு குவாலிட்டி டீம் அவங்க. ஷாலினி போயிருக்காங்க. ஆடியன்ஸ் ரெடி? கபடி 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 உற்சாகப்படுத்துங்க மக்களே. இந்த போட்டி முடியறதுக்கு முன்னாடியே உத்தம எனக்கு வின்னர்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்க. யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் தான். இந்த வெயில்ல இத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. 2 ஆர் டை ரைட் இது. இந்த ரைட்ல பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். ஈரோடு எடுத்துட்டாங்க. சூப்பர் ரைட், போனஸ் +2. பிரில்லியன்ட்டான ரைட் from ஈரோடு. நம்பர் 2 ஆஃப் ஈரோடு. விட்டு கொடுக்காம போய்கிட்டே இருக்காங்க ஈரோடு. 13 ஈரோடு, திண்டுக்கல் 1. முதல் முறையா டைம் அவுட் கேட்டிருக்காங்க ஈரோடு. இந்த நேரத்தில் திண்டுக்கலுக்கும் கட்டாயம் சப்போர்ட் தேவை. கோச் அவங்களுக்கான அறிவுரை கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. வைதேகி தான் அந்த ரைட் பண்ணது. அருமையா ரோல் பண்ணி அவங்க வந்து நடுக்கோட்டுக்கு போனாங்க. மக்களே, ஈரோடு ஜெயிக்கிறாங்களோ அல்லது திண்டுக்கல் ஜெயிக்கிறாங்களோ, நீங்க ஏற்கனவே ஜெயிச்சிட்டீங்க. உங்களுடைய லவ் ஃபார் கபடி ஏற்கனவே ஜெயிச்சிருச்சு. ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு பிரைஸ் மணி 1000 ரூபாய் இல்ல 2000 ரூபாய் இல்லைங்க, 2 லட்சம் ரூபாங்க. 2 லட்சம் ரூபாய் அந்த பெண்கள் கபடி வின் பண்றவங்களுக்கு. திண்டுக்கலுக்கு ஒரு அரிய போனஸ் பாயிண்ட். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் கிடைச்ச போனஸ் பாயிண்ட் இருக்கும். கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுங்க. ஆனா ரெண்டுமே போனஸ் பாயிண்ட் தான் இருக்கும். கரெக்ட். அந்த ஆல் அவுட் ஆனபோது எடுத்த போனஸ் இப்போ ஒரு போனஸ். வேற டேக்கிள் பண்ணல, டச் பாயிண்ட் எடுக்கல. 2 விதத்துலயும் திண்டுக்கல் கட்டாயம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும். அவங்களுக்கு டேக்கிள்லயும் கொஞ்சம் வேணும். அதே ட்ரை பண்ணாங்க. ஆங்கிள், ஆஹா அருமை. 3 பேருங்க எகைன் ஆல் அவுட் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. 3 பேரை பிடிச்சிட்டாங்க. சூப்பர் டேக்கிள் இது. என்ன மாதிரி ரைடுங்க இது. சூப்பர் ரைட் ஃப்ரம் கேப்டன் சௌந்தர்யா. அசத்திட்டாங்க. ஆனா திண்டுக்கலுக்கு சப்போர்ட் வந்துகிட்டு இருக்குங்க. நம்ம நடுவுல இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ்ல நடுவுல இருக்கிற ஃபேன்ஸ் குரூப் வந்து திண்டுக்கலுக்கு பயங்கரமா உற்சாகம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம் அதற்கான பலன் கிடைக்குதான்னு. வந்துட்டாங்க, பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. அருமையா சூப்பர்ங்க. 2 பாயிண்ட்டும் கூட ஒரு போனஸ் பாயிண்ட். மொத்தம் 3 பாயிண்ட். களத்துக்குள்ள தயாராயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல். மக்களே என்கரேஜ் பண்ணுங்க திண்டுக்கலுக்கு.
அவங்க ஒரு சூப்பர் ரைடு. நீங்க ஒண்ணு போடுவீங்களா, நாங்க ஒண்ணு போடுவோம் போட்டிருக்காங்க. பதிலுக்கு பதில் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க திண்டுக்கல். இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்குமா? மக்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க. திண்டுக்கலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு மேல வந்துருவாங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க திண்டுக்கலுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கீழே போயிட்டாங்க, ஆனா விட்டுற மாட்டோம், பிடிப்பொண்ணு காத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப பிடிச்சாலும் சூப்பர் டேக்கிள்ங்க அவங்களுக்கு. நிறைய குழந்தைகளை பார்க்கிறேன். வர காலகட்டங்கள்ல கிராமோற்சவத்துல கலந்துக்க கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. டூஆடைக்கு ஆடுறாங்க திண்டுக்கல். பிடிச்சா சூப்பர் டேக்கிள். ஆனா சௌந்தர்யாவை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏற்கனவே அற்புதமா ஒரு சூப்பர் ரைட் பண்ணவங்க அவங்க. திண்டுக்கல் we want திண்டுக்கல்ன்றாங்க. திண்டுக்கலுக்கு ஒரு பரிபூர்ணமான ஆதரவு இருக்கு ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் தி கிரவுட்ல இருந்து. ரெண்டு கையை தூக்கி திண்டுக்கலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கிற ஆடியன்ஸ் பாருங்க. ஈரோடையும் உசுப்பி விட்டுருக்காங்க. பாப்போம், அவங்க ஏற்கனவே சீறிட்டு தான் இருக்காங்க ஈரோடு. இங்க பாருங்க தேர்ட் ரைடுங்க. இங்க 3 பேர் தான் சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்ப ஈரோட்டுக்கு டூ ஆர் டை ரைடுங்க. இது கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்து ஆகணும். லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும் திண்டுக்கலுக்கு. ஆனாலும் விடுவேனான்னு பாருங்க கேப்டன். அற்புதமா சொல்லண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட நிக்க விடல பாருங்க. 3 பேர் தான் களத்துல. கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டாங்க. அவங்க முதுக ஒரு நொடி காமிச்சாங்க. உடனே தீபா போய் புடிச்சிடலாம்னு நினைச்சாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு டூ ஆர் டை. இங்க ஒரு சௌந்தர்யா வந்தாங்க, அங்க ஒரு சௌந்தர்யா போயிருக்காங்க. பாப்போம் இவங்க தப்பிக்கிறாங்களான்னு. பிரில்லியன்ட் ரைடருங்க. நீங்க ஈரோடு சௌந்தர்யாவை எவ்வளவு வேணா பாராட்டலாம். அற்புதமா ஆடுறாங்க. போனஸ் எடுத்திருக்காங்க. டூ ஆர் டைல போனஸ் எடுத்தா கூட ஓகேங்க. போனஸ் மட்டுமே வந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனா நமக்கு பத்தாதே திண்டுக்கலுக்கு. சரி கேக்குங்க. 2 பேர் தான் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சௌந்தர்யாக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? 2 பேர் தான் விட்டுறலாம்னு பார்த்தாங்க, முடியல. இப்ப திண்டுக்கலுக்கு பாயிண்ட். 2 பாயிண்ட்ங்க திண்டுக்கலுக்கு. சூப்பர் டேக்கல். அந்த தலையாய டேக்கிள பண்ணது ஷாலினிங்க. அற்புதமா ஒரு கிக்கு கொடுத்தாங்க. சௌந்தர்யா நச்சுன்னு புடிச்சாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேம்குள்ள திண்டுக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. திண்டுக்கல் 8, ஈரோடு 17. பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப இருந்தாலுமே இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா உற்சாகம் வந்துட்டு இருக்குது. இப்ப கோச் என்ன பாக்குறாருன்னா நடந்து முடிஞ்சதெல்லாம் விட்டுறலாம், இனி அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் பாக்குறதா கோச்சோட வேலையா இருக்கும். அந்த மாதிரி அவர் அங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Coach, acting player, 2 timeout over, no more timeout. அதாவது ஒரு அணிக்கு ஒரு ஆஃப்ல 2 டைம் அவுட் தான், அது முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. பிளேயர்ஸ்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க. கோச் வந்து திட்ட மாட்டார்ல. திண்டுக்கல் 8, ஈரோடு 17. எங்க நீங்க திண்டுக்கல் சப்போர்ட் பண்றீங்களா, ஈரோடு சப்போர்ட் பண்றீங்களா? சூப்பர் டேக்கிள்ன்றீங்க. ஓகே, திண்டுக்கலை கொண்டு வந்தே ஆகணுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வந்துட்டாங்க. 8 இவங்க திண்டுக்கல், ஈரோடு 17. கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். மேட்சை கொஞ்சம் விறுவிறுப்பா கொண்டு போய் ஆகணும். இல்லைன்னா சோர்ந்து போயிடுவாங்க. திண்டுக்கல் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு முன்னாடியே பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் கொண்டு வரணும். ஷாலினி போயிருக்காங்க. போனஸ் கிடையாது. 5 வீராங்கனைகள் தான் மேட்ல இருக்காங்க. டீப்பா போகணும். தப்பிச்சு வருவாங்களான்னு பார்ப்போம். ஷாலினியால முடியுமா? அருமையான ஒரு சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணாங்க அவங்க. டபுள் ஆங்கிள் ஓடுங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியல. திரும்ப ஆல் அவுட்டை நோக்கி திண்டுக்கல் போயிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் ஒரு டூ ஆர் டை. ஆனா இந்த டூ ஆர் டைய சூப்பர் டேக்கிளா மாத்த முடியுமா? இல்லைங்க, ஈஸியா தொட்டுட்டாங்க. ரைடர் நம்பர் 2 வைதேகி.
லாஸ்ட் ரைடர் ஃப்ரம் திண்டுக்கல்ங்க, கடைசி ரைடர் உள்ள போறாங்க. இவங்க வந்துட்டாங்கன்னா பாயிண்டோட வந்தா திரும்ப களத்துக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லைன்னா ஆல் அவுட் ஆயிடுவாங்க. தொட்டாங்களா, நம்பிக்கையோட சொல்றாங்க தொட்டுட்டேன்னு. ஆமா, போனஸ் கூட ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. திரும்ப திண்டுக்கலுக்கு ஒரு சார்ஜ் வந்திருக்கு, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வீராங்கனை உள்ள களத்துக்குள்ள. புடிச்சா சூப்பர் டேக்கிள்ங்க. வைதேகியை பிடிக்க முடியுமா? முடியாதுங்க. அருமையா எவேட் பண்ணாங்க அந்த டேக்கிள, காலையே கொடுக்கல, கையால வச்சு. இல்ல, அவங்கள ஒரு உந்து தள்ளிட்டு தப்பிச்சு வெளியில வந்தாங்க. என்ன ஒரு விளையாட்டு பாருங்க. திரும்பவும் சௌந்தர்யா, கேப்டன் சௌந்தர்யா, யாரையாவது ரிவைவ் பண்ண முடியுமா? திரும்பவும் பழைய அதே பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. லாஸ்ட் ரைடருங்க, இவங்க பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்தா திரும்ப வாய்ப்பு இருக்கு. போனஸ் கொடுத்துட்டாங்க. பிளேயர் கிடைப்பாங்களா? இல்லைங்க, சரியான ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க, தை ஹோல்டுங்க, நல்லா அழகா பிடிச்சாங்க. டீம் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. மீண்டும் ஆல் அவுட்டுங்க. இரண்டாவது முறையா ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க திண்டுக்கல். ஆட்டம் அவங்க கையை விட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஈரோடு இப்போ வந்து டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. ஈரோடு 23, திண்டுக்கல் 11. ரொம்ப க்ளோஸா போகும்னு நினைச்சோம். பட் மக்களை மறக்க வேண்டாம், இதுல இன்னொரு ஆஃப் இருக்கு. அதுல 15 நிமிஷம் போட்டி நடக்கும். பெண்கள் பிரிவு பொறுத்த வரைக்கும் தலா 15 நிமிடங்கள் ஒரு ஆஃப். டைம் அவுட் முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ரெஃப்ரி தெளிவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. இங்க நீங்க கபடி ரெஃப்ரிஸ் உடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குங்க. அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருக்கு, யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இருக்காது. இப்போ அட்வான்ஸ் டேக்கிளிங், அது நடுக்கோட்டுக்கு பக்கத்துல போய் பண்றாங்க, எப்படி பிடிக்க முடியும்? கொஞ்சம் பிளானிங் இருக்கணும். அதே சமயத்துல அந்த விறுவிறுப்பு, சுறுசுறுப்பு, தெம்பு எல்லாமே கையில இருக்கணும். அப்பதான் தொட்டுட்டாலும் ரீச் பண்ண முடியும். புடிச்சு இழுத்துட்டாங்க. நம்ம நடுக்கோட்டை தொட்டுட்டாங்க தீபான்னு நினைச்சோம். பட் டிராக் பண்ணி இழுத்துருக்காங்க. செம ஸ்ட்ரெங்த், அது நாட் ஈஸி. டீம் எஃபோர்ட் கட்டாயமா ஈரோடு கிட்ட பார்க்கலாம். மிகப்பெரிய வித்தியாசத்துல இருக்கிறாங்க. ஈரோடு 25, திண்டுக்கல் 11. ஈரோடு 25, திண்டுக்கல் 11. 2 மடங்கை விட அதிகமா இருக்குங்க டிஃபரன்ஸ். கம்பேக் கொடுக்க முடியுமா திண்டுக்கல்லால? ஏன்னா தற்சமயம் வரைக்கும் ஈரோடு இன் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மேட்ச். ஆஃப் டைம் இது கோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு ஆஃப் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆஃப் டைம்ல ஈரோடு 25, திண்டுக்கல் 11. லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ஹைலைட் பேக்கேஜ் வேற வரும். இங்க ஸ்டேடியத்துல பாக்குறவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபார் 5 minutes. இதோ உங்களுக்காக ஹைலைட்ஸ். ஒரு குட்டி பிரேக், அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப வருவோம். చిన్న బ్రేక్, அதுக்கப்புறம் సెకండ్ హాఫ్ పాపం. గ్రామోత్సవం వాళ్ళు మా విలేజ్కి వచ్చారు. అప్పటి వరకు మాకు త్రోబాల్ అంటే ఏంటి అనేది అసలు తెలియదు. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండే. నమస్కారం, మా ఊరు టంకర. ఆడుతున్న
చూస్తుంటే ఇంకా ఆడాలి ఆడాలి అని చాలా ఆసక్తి అనిపించింది. అప్పుడు అక్కడ మంచిగా ఆడినాం, ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కూడా విన్ అవుతామని చాలా నమ్మకం. ఫస్ట్ అయితే పంపించడానికి ఎవరు ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత పోయి గెలిచి వచ్చినాక అందరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ హైదరాబాద్కి వెళ్తామంటే కూడా మా గ్రామస్తులు పెద్దలు అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు. ఇక్కడ మిషన్ కూడా నేర్చుకుంటూ ఇంకా బాలాలన్నిటి కూడా వెళ్తున్నాం. ஈஷா கிராமோத்சவக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஹீரோ ஜெயம் ரவி நிறைய தடவை நம்ம மிஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ஊருக்கே போக முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். நம்ம ஊரையே எங்கே கொண்டு வந்துருக்காங்க. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும், நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும், ஒரு வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டோடு இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசைங்க நிறைய இருக்கும். Different life situations baffled me. It would be an understatement to say that it was life transforming. மத சம்பந்தப்பட்ட இல்லை வழிபாடு சம்பந்தப்பட்ட எந்த பயிற்சியும் இல்லாத என்ன போல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமா இருந்தது. என்னோட ஒரு 8,000 பேர் இருந்த ஒரு கும்பல்ல நானும் ஒருத்தரா இருந்தேன். பட் உண்மை என்னன்னா அந்த அந்த ஹோல் ப்ராசஸ் சத்குரு மூலமா இனிஷியேட் ஆகுதுன்றது அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு தருணம். நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த மன உளைச்சல்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதுதான் வாழ்க்கை, இதுல வந்து நீங்க உங்க முடிவெடுங்க அப்படிங்கிற அந்த முடிவை நமக்கே விட்டாங்க. இல்லை இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த மாதிரி குரு இல்லை. எங்களுக்கு சாம்பவி மகாமுத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, அதை செஞ்சோம். நான் இப்போ இந்த சாம்பவி ஈஷாவால கத்துக்கிட்டு ரொம்ப நல்லாவே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உணர முடிஞ்சது. யோகா வந்து ஒரு கருவி, ஒரு நட்டு போட்டு நம்ம வந்து கையால தொடங்க முடியாது, அதுக்கான ஒரு ஸ்பேனர் வச்சுதான் அதை தொடங்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சனையை வந்து ஹேண்டில் பண்ண சும்மா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, அதுக்கான ஒரு விஷயத்த பண்ணா அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் யோகா பயிற்சி. ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும்ன்ற ஒரு அந்த ஆசை மியூசிக்ல வந்து எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 200-300% அதிகமாகி இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னால பண்ண முடியல. ஏன்னா ஏன்று தெரியல, பட் இப்ப பண்ண முடியுது. அது பண்ண முடியறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு காரணம் ஐ திங்க் is practicing Shambhavi. Most importantly, it made me see different life situations in a very equipoised manner. So I just finished my inner engineering and it's been the most blissful, blessed feeling ever. மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சூடா இல்ல. ஈரோடு 25-11 லீட்ல இருக்காங்க. திண்டுக்கல் அவ்வளவு சிறப்பா விளையாடல. பட் செகண்ட் ஹாஃப் குட் பி டிஃபரெண்ட். நம்ம ஒரு சினிமா பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மோசமா இருந்து செகண்ட் ஹாஃப் சூப்பரா இருந்திருக்கும்ல, அதே மாதிரி இங்க கூட நடக்கலாம். செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆட்டம் சூடு பிடிக்கலாம். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see. இப்போதைக்கு ஈரோடு 25, திண்டுக்கல் 11. ஈரோடு வந்து எல்லோ ஜெர்சில இருக்காங்க, திண்டுக்கல் ஆல் ஆரஞ்சு ஜெர்சில இருக்காங்க. இப்போதைக்கு திண்டுக்கல் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, அதிரடியா விளையாடி ஒரு 2 சூப்பர் ரைடு, சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணணும். சூப்பர் ரைடு பண்ணா போதும், ஃபர்ஸ்ட் அதை செய்யணும் அவங்க. இப்ப சௌந்தர்யா ரைட்ல இருக்காங்க. திண்டுக்கல் ரகுநாத், சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்தேன், அதுக்குள்ள என்ன நடந்ததுங்க? திண்டுக்கல் 12, ஈரோடு 25, கிட்டத்தட்ட சரிசமமா முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. திண்டுக்கல் வாய்ப்பு இருக்குங்க, திண்டுக்கலுக்கு இப்ப கூட பத்தாதுங்க, இன்னும் பாயணும் அவங்க. ஈரோடு கிளச்சஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் வேணும். இது டூ ஆர் டை ரைடு. ஈரோடுடைய நம்பர் 2
வைதேகி போயிருக்காங்க. வைதேகி தப்பிச்சு வருவாங்களா? வராங்கங்க. லாபியில ஏறி இருக்காங்க. ரைட் கார்னர்ல இருந்தவங்கள தொட்டிருக்காங்க. நம்பர் 6 அவுட் ஆக்கியிருக்காங்க. அவங்களும் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க. பிக் ரைட் ஃப்ரம் சௌந்தர்யா. ஆஹா, செம டாக்கிள். அட்வான்ஸ் டாக்கிள். அதாவது டீமா சேர்ந்து டாக்கிள் பண்ணா நீங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஈரோடு. ஒரு செகண்ட் இந்த பக்கம் வந்து பிளேயர் அவங்க கவனிக்காம விட்டாங்க. அதை அழகா பயன்படுத்திட்டாங்க ஈரோடு. டீமா சேர்ந்து அப்படியே தள்ளி இவங்களுக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளியை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஈரோடு. இப்போ ஈரோடு 27ங்க, திண்டுக்கல் 12. ஈரோடு ஆன் ரோட் டு சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சு நம்ம செகண்ட் ஹாஃப் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆண்கள் பிரிவு மாதிரி இல்லாம பெண்கள் பிரிவுல 15 நிமிடங்கள் தான் ஒரு ஹாஃப்ல. ஈரோட்டை எப்படி நிறுத்த போறாங்க, தடுத்து நிறுத்த போறாங்க திண்டுக்கல்? அதுதாங்க the big question. ஆன் த ரோட் ஈரோடு அப்படின்னா இவங்க திண்டுக்கல் அந்த ரோட்ல தான் வந்து நிக்கணும். ஈரோட்டுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களா இல்ல திண்டுக்கல் நாங்க முன்னாடி வருவோம்னு பாக்குறாங்களா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இந்த ஒரு அருமையான மாலை பொழுதிலே ஈஷா கிராமோத்சவம் 15வது வருடமாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இறுதிப் போட்டி, பெண்களுக்கான கபடியின் இறுதிப் போட்டி. இதில் வெல்பவர்களுக்கு ஈஷா கிராமோத்சவம் சார்பாக 2 லட்சம் ரூபாய் பரிசாக வழங்க இருக்கிறார்கள். ஆண்கள் பிரிவுல ஃபைனல் அடுத்தது நடக்க போகுது. அதுலயும் ஈரோடு இருக்காங்க. ஈரோடு திருச்சியை ஒரு த்ரில்லிங் மேட்ச்ல தோக்கடிச்சாங்க. அவங்களோட மோத போறது விருதுநகர் ஆண்கள். அதாவது இது முடிஞ்ச உடனே அந்த ஃபைனல், அதுக்கப்புறம் கடைசியா வாலிபால் ஃபைனலுங்க. இன்னும் 2 ஃபைனல்ஸ் இருக்கு. எங்கேயும் போயிடாதீங்க. உங்களுடைய ஆர்வம் எங்களை வந்து மெய்சிலிருக்க வைக்குது. இந்த மாதிரி வெயில்ல இவ்வளவு பேரு இடத்தை விட்டு நகராம அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நாங்க காலையில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல். தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன். ஈஷாவோட தன்னார்வ தொண்டர்களோட அர்ப்பணிப்பு தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி எல்லாமே உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்குது. இப்போ போனஸ் பாயிண்ட் பாருங்க, திண்டுக்கலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அருமைங்க. ஒரே ஆள் முயற்சி பண்ணாங்க, ஆனா முடியல. முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க, ஆனா முடியலைங்க. இப்ப திரும்ப ஈரோட்டுக்கு தான் ஒரு பாயிண்ட். எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் இன் ஈரோட் ஃபேவர்ங்க. இப்போதைக்கு தற்சமயம் வரைக்கும் ஈரோடுக்கு ஒரு ஸ்மூத் சேலிங். திண்டுக்கல் ஏதாவது அவுட் ஆஃப் த ஆர்டினரி செய்யணும். செய்ய முடியுமா? அந்த கேள்வி தான் நம்ம மனசுல. ஒரு சாஃப்ட் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஈரோடுங்க. ஈரோடு கேப்டன் சௌந்தர்யா ரைட்ல இருக்காங்க. சிறப்பா விளையாடி இருக்காங்க அவங்க. இதுதாங்க பிரச்சனை. நிறைய லீடு இருந்ததுன்னா ஆட்டம் கொஞ்சம் பாசிவா ஆயிடும். அவங்க நிறைய முயற்சி எடுக்க மாட்டாங்க. இருக்கிற லீடை தக்க வச்சுக்கிட்டா போதும்னு ஆடுவாங்க. திண்டுக்கல் வரணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா மக்கள் கூப்பாடா கூப்பிட்டு இருக்காங்க. திண்டுக்கலுக்கு கேக்குமா? ஆனா தெரியலையே, வெளியில தள்ளிட்டாங்க திண்டுக்கல்ல. டேஷ் பண்ணி வெளில இருக்காங்க ரைடரை. ஈரோடோட டிஃபென்ஸ்ல ஒரு சிறப்பு என்னன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு அவங்க டேக்கிள்ல. ஒன்று கூடி வேலை செய்யறாங்க. அதுக்கான பலன் கை மேல கிடைக்குது. பாயிண்டா மீண்டும் ஒரு ஆல் அவுட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல். ஆமா, ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. இப்போ களத்துல திண்டுக்கல்ல ஒரே ஒரு வீராங்கனை மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஒரு வீராங்கனை மட்டுமே. இவங்க களத்துக்கு திரும்ப இவங்க வீராங்கனைகளை கூப்பிடணும்னா இங்கிருந்து 2 அல்லது 3 கொத்தா அப்படியே எடுத்துட்டு போனா திரும்ப அந்த டீம்ல இருந்து யாரோ 4-5 பேர் இங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா ஆல் அவுட் தான். ரைடர் பூமிகா அவுட் ஆயிருக்காங்க. போனஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஆனா திரும்பவும் ஒரு முறை திண்டுக்கல் ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. எப்படி திண்டுக்கல் திரும்பி வர போறாங்க புரியல. கோச் வந்து டீமை அப்படியே மாத்தி பார்க்கறாரு. ஆனா ஃபார்ச்சூன்ஸை மாத்த முடியுமா? அணியுடைய ஃபார்ச்சூன்ஸை மாத்த முடியுமா?
இல்ல டைம் போய்கிட்டே இருக்கு ரகு. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரியல. பட் மூணாவது முறையா பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. பாதிக்கு மேல 32 அவங்க திண்டுக்கல் 15 தாங்க. ஈரோடு 33, திண்டுக்கல் 15. ஈரோடு number 5 out 18 5 out 18 ஈரோடு. ஈரோடு ரைடுக்குள்ள போயிருக்காங்க. ஈரோட்டில் இருக்காங்க ஒரு சில பேர்த்தோட ஹேர் ஸ்டைலெல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்மில் வந்த மாதிரி இருக்காங்களே. கபடிக்கு வந்து ஈரோடில் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த சிஎம் ட்ராஃபிலையும் ஈரோடு பெண்கள் கலக்குனாங்க. அது பெண்கள் பிரிவில் ரொம்ப சிறப்பாக விளையாடுறாங்க. இங்கே கிராமோத்சவம் ஃபைனலில் ஆண்கள் பிரிவிலையும் ஈரோடு வந்து ஃபைனலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஆஹா, அருமையாக டைவ் பண்ணாங்க. தொட்டிருக்காங்களா இல்லைன்றாங்க. நம்பர் 6 கெட் பேக். ஆர்கியூ பண்ணி பார்த்தாங்க இல்லைன்னு. ஆனால் நடுவர்கள் கழுகு கண்டோட பார்த்து வெளில அமைச்சிருக்காங்க 6. சரியான ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க, டபுள் ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க. தப்பிக்கவே முடியல, திரும்ப கூட முடியல அந்த வீராங்கனையினால. நம்பர் 4 பிடிச்சிருக்காங்க. நம்பர் 4 ஆஃப் ஈரோடு ஜெயபிரியா தீபாவை அருமையா ஆங்கிள் ஹோல்ட் போட்டாங்க. அது டபுள் ஆங்கிள் ஹோல்டு. இப்போ நீங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சௌந்தர்யா டயத்தை சாப்பிட்றாங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய லீடு இருக்கு அவங்களுக்கு, ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. 20 பாயிண்ட் லீடு இருக்கு. நான் டயத்தை 30 செகண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு போறேன்றாங்க. ஈரோடு 35, திண்டுக்கல் 15, 20 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. திண்டுக்கலுக்கு இன்னமும் வாய்ப்பு இருக்குங்க. திண்டுக்கலுக்கு இன்னமும் கூட வாய்ப்பு இருக்கு. முயற்சி பண்ணா முடியாதது எதுவுமே இல்லை. காலத்தில் ரொம்ப சீரியஸா கொஞ்சம் உத்வேகத்தோட வந்தா கட்டாயம் வாய்ப்பு இருக்குங்க. என்னோட வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து இப்போ ஒரு வெற்றி புள்ளி எடுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு பாயிண்ட் வந்து கொத்தா வரணுங்க, ஒண்ணு வந்தா பத்தாது. அல்லணும் அவங்க கிள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க. அல்ல கொடுக்குற அளவுக்கு ஈரோடு ரெடியா இல்ல. அருமையான பாயிண்ட், சூப்பரா சௌந்தர்யாத்தை கிரேட்டுங்க. அழகா பிடிச்சாங்க, அழகா தப்பிச்சு வந்து மிட்லைனை தொட்டு 2 புள்ளிகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க. திண்டுக்கலுக்கு தீவிரமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு குரூப் கூட கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. இனிமே ரொம்ப கஷ்டம்பா, ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு கை தட்டிடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டாமினேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈரோடுங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். அதுவும் ரைடர் சௌந்தர்யா has been fabulous. இல்ல இந்த சமயத்துல கூட திண்டுக்கல் விடாம தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்காங்க பாருங்க. அவங்களோட உற்சாகத்தையும் பாராட்டி தான் ஆகணும். புத்தமான ஒரு விஷயம் வெரி கிளியர், டுடே பிலாங்ஸ் டு ஈரோடு. அவங்க வச்சது எதுவுமே தவறா போகல, வெச்சக்கால் எதுவுமே தவறா போகல. அவ்வளோ சிறப்பான ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ரெயிலையும் நல்லா விளையாடிருக்காங்க, டிஃபென்ஸ்லையும் ரொம்ப சிறப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை இதே எதிர்பார்ப்பு தான் திண்டுக்கல்லையும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம். செமிஃபைனல் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு இருந்தாங்க. எந்த இடத்துல இவங்க செட்பேக் ஆச்சுன்னு தெரியல. ரொம்ப அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க திண்டுக்கலை பொறுத்த வரைக்கும். நாளைக்கே இந்த 2 அணிகளை விளையாண்டா கூட அப்போ திண்டுக்கல் நல்லா விளையாட கூடுங்க. ஏன்னா ஒரு ஆஃப் டேல நத்திங் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ. என்ன பண்ணாலும் அது தவறாக தான் போகும். அதுதான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு திண்டுக்கலுக்கு. வாய்ப்பில்லையே ரகு, இது கடைசி போட்டியாச்சே, என்ன பண்ணுறது? இறுதி போட்டி. இவ்வளோ நாள் போராடினதே இந்த இறுதிப் போட்டிக்காக மட்டும்தானே. இந்த இறுதிப் போட்டியில் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை கொடுத்தோம், எந்த அளவுக்கு உற்சாகத்தோட உத்வேகத்தோட என்னோட திறமையை முழுக்க இதில் நான் போட்டு இந்த விளையாட்டை நிரூபித்து காமிக்கணும்னு சொல்கிறது அவங்க கையில் தானே இருக்குது. கரெக்டாக சொன்னீங்க. இறுதிப் போட்டி வந்து நிறைய ப்ரெஷரை ஏற்படுத்தும். யாரு கம்போஸ்டாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. அங்கே ஒருத்தங்க செல்ஃப் அவுட் ஆயிட்டாங்க. நான் இன்னொருத்தரையும் அவுட் ஆகிறேன்னு சொல்லி சௌந்தர்யா கெத்தா 2 பாயிண்டோட வராங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ். மீண்டும் ஆல் அவுட்டை நோக்கி. எத்தனை முறை ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஒரு டச் பாயிண்ட் கூட எடுக்காம முதல் முறையா ஆல் அவுட் ஆனாங்க திண்டுக்கல் இந்த போட்டியில. அதுல இருந்து நத்திங் ஹஸ் ஒர்க்ட் ஃபார் தெம். அதுதான் ரியாலிட்டி. இன்னொரு முறை ஆல் அவுட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. டேஷ் பண்ணி வெளியில வச்சிருக்காங்க, போனஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஆல் அவுட்
அதுக்காக 2 புள்ளிகள் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைச்சிருக்கு ஈரோட்டுக்கு. ஈரோடு அன்ஸ்டாப்பபிள்ங்க. 2 லட்சம் செக்க கொடுத்துடலாம். நீங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்க ரகு. கோச் லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் ஆஃப் பிளே. கடைசி 5 நிமிடங்கள், கடைசி 5 நிமிடங்கள். ஆனா இப்ப ஸ்கோர் பாருங்க, ஈரோடு 43, திண்டுக்கல் 17. ஒன் சைடாவே ஏறிட்டே போயிட்டு இருக்கு ஸ்கோர். வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா ஈரோட்டுக்கு தான் இருக்குது. 5 நிமிஷத்துல எது வேணாலும் நடக்கலாம். திண்டுக்கல் விட்டு கொடுப்பாங்களா பாத்திரலாம். இனிமே எட்டி பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம்ங்க. அவ்வளவு தூரத்துல இருக்காங்க ஈரோடு. இந்த கபடி போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் பிரிவுல 311 அணிகள் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஒட்டுமொத்தமா 3732 வீராங்கனைகள் from all over தமிழ்நாடு கலந்துக்கிட்டாங்க. இது கிராண்ட் ஃபினாலே. நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு க்ளோஸா இல்ல மேட்ச். பிகாஸ் ஈரோடு வேற லெவல்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா திண்டுக்கலுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ திண்டுக்கல் 17, ஈரோடு 43. ஈரோடு 43 கடைசி நிமிடங்கள்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. 4 நிமிடங்கள், என்ன கடைசி 4 நிமிடங்கள், லாஸ்ட் 4 மினிட்ஸ். இதுவரைக்கும் சத்யா ரைடுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கல. ஜெயிக்க போறோமே, எல்லாரும் ரைட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு கோச் அனுப்பி வைக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். உத்தம் தீபா ஞாபகம் இருக்கா? செமிஃபைனல்ல ரொம்ப சிறப்பா விளையாண்டாங்க. பட் ஃபைனல்ல அவங்களால நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. ஆமா, எந்த இடத்துல லேக் ஆகுதுன்னு தெரியல. எல்லாருமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டா இருக்காங்க. அந்த டீம்ல இருந்த ஸ்பிரிட் இப்ப காணமோன்னு தோணுதுங்க. நம்ம இன்டர்நேஷனல் லெவல்லயும் பார்த்திருக்கோம். ஃபைனல்ல நிறைய எதிர்பார்ப்போம். அது வந்து ஒரு டேம் ஸ்கூபா மாறி இருக்கு. அதே மாதிரி தான் அந்த பிரஷருங்க. ஜெயிச்சா நம்மளுக்கு கோப்பை அப்படிங்கிற நினைப்பே வந்து அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுக்காம வச்சிரும். கடைசி 3 நிமிடங்கள், கடைசி 3 நிமிடங்கள். இங்க 4 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது திண்டுக்கலுக்கு. இப்ப கூட முயற்சி பண்ணலாங்க. ஒரு செகண்ட் ஏமாந்துட்டாங்க. ஆனா இந்த 4 பேர் அவ்வளவு அலர்ட்டா இருந்தாங்க. ஒரு வீராங்கனை 4 பேர் அப்படியே அலேக்கா தூக்கி வெளியில வச்சுட்டாங்க. மீண்டும் ஈரோட்டுக்கு தான் இப்ப வெற்றி புள்ளி. ஈரோடு 45, திண்டுக்கல் 20. மக்களே, இந்த போட்டியில ஜெயிக்கிற அணிக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகை. இந்த மாதிரி கிராமத்துல இருந்து வர அணிகளுக்கு இந்த பரிசு தொகைங்கிறது மிகப்பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட். இந்த போட்டியுடைய கோல் என்னன்னா, செலிப்ரேட்டிங் தி ஸ்போர்ட்டிங் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரூரல் இந்தியா. ரூரல் ஏரியால இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்டை வந்து அவங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான். அது நிச்சயமா நிறைவேறி இருக்கு. கடைசி 2 நிமிடங்கள். வெற்றி என்னமோ ஈரோடு பக்கம் தான் போயிட்டே இருக்குது. அழகா பிடிச்சாங்க. டீம் எஃபர்ட்டுங்க. நல்ல ஆங்கிள் ஹோல்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க. டபுள் ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க. அதுல இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, அந்த ரைடர் கீழே விழுந்த உடனே மிட்லைன் நோக்கி போனாங்க. மத்தவங்க எல்லாம் மடக்கி அவங்கள வந்து அந்த மிட்லைனுக்கு பேரலா கொண்டு போனாங்க. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி பிடிக்கிறோம், டாக்கிள் எங்க பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். கையில கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இல்ல, இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல கூட இவங்க கிட்ட லீடிங் பாயிண்ட்ல இருந்தாலுமே அந்த டீமோட எஃபோர்ட் கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காம போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பிளேயர் கரெக்டா சொன்னீங்க உத்தம். அவங்க they are real champions. கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்பிரிட்டோட விளையாடுறாங்க. ரிலாக்ஸே ஆகல. ஒரு ரெலன்ட்லெஸ் ரூத்லெஸ் டீம்னு சொன்னா நீங்க ஈரோட்ட. மிட்லைன் நம்ம பக்கத்துலங்க, ரொம்ப பக்கத்துல மிட்லைன்ல வந்தாங்க. ஆனாலும் முடியல. பாயிண்ட் என்னவோ ஈரோட்டுக்கு தாங்க. இது திண்டுக்கலுடைய நாள் கிடையாதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த ரைடுங்க. அது on some other day you would have crossed the midline. போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ண முடியாதே. திண்டுக்கல் 20, ஈரோடு 48. ஆஃப் செஞ்சுரி நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஈரோடு. அன்ஸ்டாப்பபிள் கண்ணி.
சௌந்தர்யா கிரேட்ங்க உண்மையிலேயே. ஷாலினி வந்திருக்காங்க. பட் இட்ஸ் ஆல் ஓவருங்க. எத்தனை பாயிண்ட் வித்தியாசங்கிறது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ கூட சௌந்தர்யா போறாங்களே, மத்தவங்கள ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே. 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனா செம டைவிங்க முடியல. 2 பேர் தான் முயற்சி பண்றாங்க. முடியல. அழகா பிடிச்சாங்க. இது சூப்பர் டேக்கிள்ங்க. 2 பேர் இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துரு ஒருத்தரை பிடிச்சு இப்ப போனஸா ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குது. ஆனா மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு. மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. ஈரோடு சாம்பியன்ஷிப்பை ஜெயிச்சிருக்காங்க. 15th ஈஷா கிராமோத்சவத்துடைய கபடி சாம்பியன்ஸ் பெண்கள் பிரிவுல ஈரோடு வாட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ங்க. ஈரோடு 49, திண்டுக்கல் 22. ஒரு ஸ்டார்மிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் ஈரோடு. டிசர்விங் சாம்பியன்ஸ் ஈரோடு. வெற்றி பெற்ற ஈரோடோட ஹைலைட்ஸ் தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப சூப்பர்வா இந்த மேட்சை கொண்டு போனாங்க. ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒரு இடத்துல கூட விட்டு கொடுக்காம அழகா கொண்டு போனாங்க. அதை தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த ஹைலைட்ஸ் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த ஈரோடு மகளிர் அணி, கிராமத்து மகளிர் அணி. Listen, last 2 minutes. வைதேகி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கலக்கிட்டீங்க, தூள் பறந்துட்டீங்க. இவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும்னு நினைச்சீங்களா? ஏன்னா வந்து எல்லாரும் ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் மேட்சா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க ஃபைனல். ஆனா நீங்க வந்து ரொம்ப சுலபமா ஜெயிச்சிட்டீங்க. டஃபா போகும்தான் சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், பட் ஒன் சைடா போயிடுச்சுங்க சார். சந்தோஷமா வருத்தமா? ஹாப்பி தாங்க சார். வைதேகி, உங்க டீம் எல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்குது. நீங்க அத்தனை பேர் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம்? நாங்க எல்லாரும் காலேஜ் படிக்கிறோம். இல்ல 2 பேர் ஸ்கூல் படிக்கறாங்க சார். நீங்க கிராமத்துல இருந்து வரீங்களா இல்ல? எல்லாரும் வில்லேஜ் தாங்க சார். இந்த ஆப்பர்சூனிட்டி எப்படி பாக்குறீங்க? இவ்ளோ பெரிய கிரவுட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது, டிவில எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா. இந்த வாய்ப்பை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அது கிராமோத்சவம் வழியா கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நாங்க கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. 4 இயர்ஸ் ஆகுது. 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி ஈஷா மேட்ச் வச்சாங்க. 4 இயர்ஸ்க்கு பேக் தான் இப்போ வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட் வைதேகி, கீப் வினிங். Thank you sir. மக்களே, ஒரு குட்டி பிரேக், அதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் மென்ஸ் ஃபைனல். எங்கேயும் போயிடாதீங்க. If you do not know how to be playful, you do not know how to live. Playfulness is the essence of life. A sport is beyond alcohol, beyond drug.
if they could play, if they could laugh, if they could jump, if they could scream, you will see it will be very natural for every human being to search for something more than where they are right now. Ball can definitely change the world. கபடியில் வந்து ஒரு லவ், ஒரு விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம். இது வந்து கிராம பிள்ளைங்க வந்து பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் எல்லாமே கலந்துக்கணும், ஆர்வத்தோட விளையாடணுங்கிறதுக்காண்டி இந்த ஈசா கிராமம் வச்சு நடத்துகிறாங்க. இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும். இதனால் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் பங்கேற்று. சிட்டியில் உள்ளவங்க தெரியுறாங்க, அதே மாதிரி கிராமத்தில் உள்ள பொண்ணுங்களும் வெளில தெரியணும். கிராமத்தில் உள்ளவங்களும் இருக்காங்க, பட் யாருக்குமே தெரியலை. இவங்களை நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் வந்து இவங்க இதை வந்து 15 வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ முதல்ல பண்ணுறாங்க. நான் ரொம்பவே ஆர்வமாகவும் எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்கேன். இதில் வின் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். நீங்கள் வந்து நினச்சிருந்தா சிட்டிக்குள்ளேயே எல்லாமே பண்ணியிருந்துருக்கலாம். நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் கிராமத்துக்காக ரொம்ப எஃபெக்டிவ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு வீடியோவில் சத்குரு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலை ரொம்ப அருமையாக அழகாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலோட பொறுப்புகளை குழந்தைங்கிட்ட கொடுங்க. ஈஷா வித்யா கரூரில் எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆனுவல் டே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டே. ஈஷா வித்யாவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா SMS ப்ராஜெக்ட். இந்த செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பொறுப்புகளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது. பிரின்சிபல் சார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சன்னிதானத்தில் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு ஆனுவல் டே நடக்க போகுது அப்படி சொன்னாங்க. திடீர்னு என்ன சொன்னால், திஸ் டைம் ஆனுவல் டே we are not going to do. everything is handed to the students அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க, நாங்கள் கைடன்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்தது, அதே டைம் ஒரு மாதிரி பதட்டமாயிடுச்சு. எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்றது நிறைய டவுட் இருந்தது. பட் எங்களுக்கு ஒன்னொன்று ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு. ஆனுவல் டே பண்ணுறது சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட் சார் வந்து சொன்னாங்க, இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இதில் நீங்கள் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே தனித்தனியாக அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் வெளியில் ஃபில்டர் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோம். 2 weeks ஆஃப் ட்ரைனிங், சேஃப்டி செக்யூரிட்டியிலிருந்து டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறையா பேக் அண்ட் சப்போர்ட் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 9th and 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆனுவல் டேயில் பட்ஜெட்டிங்கில் இருந்தாங்க. நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எப்படி அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயத்துக்கு தேவைப்படும், எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி மூலியமாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷனில் அவங்களோட பிளானிங், அவங்களோட டிசைன் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேக்காக ஸ்டேஜ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் வெண்டார்ட்ட கால் பண்ணி பேசினேன். என்னம்மா சின்ன பொண்ணு மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க, உங்களை நம்பி நாங்கள் எப்படி ஸ்டேஜ் போடுறவரதுன்னு ஒரு மாதிரி பேசினாங்க. நெக்ஸ்ட் நாளே நான் கூட்டிகிட்டு வந்து ஷர்ட்டெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தோம். அதனால ஓகே ஸ்டேஜ் போட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அமௌண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். குழந்தைங்க சப்ஜெக்டை தாண்டி, புக்ஸை தாண்டி, ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங்கை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் ஸ்கில் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அதை நாங்கள் கண்கூட பார்த்தோம். ஒரு ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனா அதோட உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்லலாம், அதோட ஆடியோஸ் தாங்க. அந்த உயிரோட்டத்தையே நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு 13 வயசு பையன், அவன் பேர் அஸ்வின். அஸ்வின் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தாதகவுண்டப்பட்டியிலேருந்து வர்ற ஒரு முதல் தலைமுறை பள்ளி செல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன். நம்ம ஊருக்குள்ள திருவிழா போட்டிருந்தப்ப ஸ்பீக்கர்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. அப்போ வந்து என்னன்னு தெரியல, அங்கே போய் இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதனாலதான் சரி நம்மளும் இங்கே பண்ணலான்னு தோணுச்சு. ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிருந்து ஃபங்க்ஷன் எண்டு வரைக்கும் ஆடியோவில் எந்த இதுவே இல்லை. இந்த உயிரோட்டத்தை அப்படியே தாங்கி பிடிச்சி அந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின். இனிமேல் எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே அந்த ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஒரு தைரியத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆனுவல் டே முடிஞ்சிருச்சு.
முடிஞ்சிருச்சு, நேஷனல் ஆந்தம் தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேவை இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஹேட் டியர்ஸ், ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஹேட் தட். இந்த பசங்களை நம்ம என்ன வேணா கொடுக்கலாம், நம்ம பசங்க எங்க போனாலும் ஜெயிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. சாதாரண மந்த்லி பட்ஜெட்டே எனக்கு போட தெரியாது. ஆனுவல் டேக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் போட்டதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 14 வயசு குழந்தைங்க 13 வயசு குழந்தைங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு. They made it. We feel so proud and unbelievable moment. எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டே ஒரு ஹிஸ்டரி மூமெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. அவங்களுடைய சாதி மத வேறுபாடு இல்லாம, ஏழை வணக்கார வேலை இல்லாம, கடை முதலாளியும் வந்து விளையாடுறாரு, தொழிலாளியும் வந்து விளையாடுறாரு, பண்ணைக்காரும் வந்து விளையாடுறாரு, பண்ணைத்துல வேலை செய்யறவரும் வந்து விளையாடுறாருங்க. உண்மையை பார்த்தா இந்த விளையாட்டுங்கிறது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வந்திருக்குது. விளையாட்டுல ஈடுபடுறப்போ ஒருத்தரோட உடலும் மனசும் வலிமை அடையுது. இன்னும் ஒரு படி மேல சொல்லணும்னா, ஒரு விளையாட்டை எப்படி விளையாடணும்னு புரிஞ்சுக்கிறது கூட ஒரு ஆன்மீக செயல்முறை தான். விளையாட்டுங்கிறது மனிதன் தன்னோட எல்லைகளை கடந்து இயங்குறதுக்கான எளிய வழிமுறை. பொழுதுபோக்கே கேட்டாங்க கார்ட்ஸ் தானுங்க. கார்ட்ஸ் விட்டாச்சுன்னா ஸ்மோக் வாங்கி அதை பத்திட்டு வந்துக்குவாங்க, வேற எதுவும் கிடையாது. அதுக்கிட்ட பொழுதான தண்ணி போட்டுக்குவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக அமைந்ததுக்கப்புறம் சுத்தமாக தொட்டுறதுன்னு அந்த பழக்கமே யாருக்கும் இல்லைங்க. இந்த கிராம புத்துணர்வு இயக்கத்தில் தான் முந்தியெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எழுத படிக்க தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. சும்மா இவங்க குரு வந்து சொல்லி 6 நாள் பயிற்சி எடுத்தோம். அதில் வந்த ஊக்கம்தான் விளையாடணும். அப்புறம் 3 வருஷமா கோப்பை இதோட 3 வருஷம் வாங்கிட்டோம். 2 வருஷம் வாங்கிட்டு இதோட 3 ஆகுது. இந்த இயக்கத்தின் மூலமா ஒவ்வொரு வருஷமும் கிராமங்களுக்கு இடையில விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்துறதோட வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகளும் கோப்பைகளும் வழங்கி அவங்க ஊக்கப்படுத்தப்படுறாங்க. பொதுவா கிராமப்புறங்கள்ல 6 வயசுக்கு மேல பெண் குழந்தைகளை விளையாட அனுமதிக்கிறது இல்ல. ஆனா இந்த இயக்கத்தின் மூலமா 16 வயசு பெண்களும் 70 வயசு பெரியவங்களும் சேர்ந்து விளையாட்டுல ஈடுபடுறத பாக்குறது அற்புதமான ஒரு விஷயம். Isha Foundation is a renowned institution which is doing yeoman service for the upliftment of the rural people and the society in large. நெல்லடித்த கைகள் பந்தாட வருகிறார்கள். ஈஷா கிராமோத்சவம், விளையாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். Located near Nandi Hills in Bengaluru, Sadhguru Sannidhi includes many energized spaces for self-transformation. Naga is a powerful deity consecrated by Sadhguru for health, prosperity, overcoming obstacles, and exploring the mystical dimensions of life. There are several rituals and processes such as Dosha Nirvana Arpana, Kal Sarpa Seva, Naga Aarti, and Naga Snanam, for one to benefit from Naga's abundant grace. Devotees can also participate in the Yog Sandhya at the Yogeshwar Linga every day, as well as the spectacular Adi Yogi Divya Darshan. Sadhguru Sannidhi is open every day from 6 a.m. to 8 p.m. Everyone, irrespective of caste, creed, or religion, is welcome to benefit from this space. இந்தியாவுடைய ஆன்மீகத்தை எந்த கலப்பும் இல்லாமல் வெறுப்பு இல்லாமல் உள்ளபடி எடுத்து சொல்லுகின்ற தைரியம் இந்த மனிதனுக்கு உண்டு. உலகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் யோகாவை மையப்படுத்தி பிரபலப்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிலரில் ஒருவராக இருக்கிறார் சத்குரு அவர்கள். எப்படி நமக்கு வெளிய சூழ்நிலை நல்லபடியாக உருவாக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்குதோ, அதே விதமாக உள் சூழ்நிலை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக இருக்கிற தொழில்நுட்பத்துக்கு நாம் ஆன்மீகம் சொல்கிறோம்.
ஒரு சிலருக்கு வித்தியாசமாக சிந்திப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை, துணிச்சலோடு செயல்படவும் செய்கிறார்கள். ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய கால மாற்றத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிறார்கள். ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ல பல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க. என்வாயன்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், இத்தனை விஷயங்கள் என்கம்பாஸ் பண்ணுவதற்கு என்ன காரணம்? ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரே நோக்கம் தான், மனித நன்மை. இந்த பூமி தன்னுடைய கரத்தை இழந்துட்டு நிக்குது. மறுபடியும் பச்சையான கரங்களை உருவாக்குவதற்காக நிறைய கரங்களை ஈடுபடுத்துவது பசுமை கரங்கள் திட்டம். எல்லாரும் நான் தான் கேட்குறாங்க, நீங்க ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்க, நீங்க எதுக்கு மரம் வைக்கிறீங்க? யார் யார் மூச்சு காட்டு எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த பொருள். எல்லாரும் சோர்ந்து கிடைக்கிற நேரத்துல ஈசா இயக்கம் அதை தலைமை எடுத்து அதை மேலே எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். கிராம புத்துணர்வு இயக்கம்னு வச்சு ஏகப்பட்ட வில்லேஜஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஆயிரக்கணக்கான கிராமத்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு புத்துணர்ச்சி முகாம் நடத்துறீங்க. 70% மக்களும் கிராமங்கள்ல இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில். இந்த கிராமங்கள்ல ஆரோக்கியம், படிப்பு இது நடக்கணும், புத்துணர்வான மனம் நடக்கணும். ஈசா வித்யான்றது இந்த கிராமத்துல இருக்கிற குழந்தை சாமான்யமா வித்யாபியாசத்தை வாய்ப்பில்லாத குழந்தை. அவரு அந்த ஒரு பொருளாதாரத்து சமூகத்து சூழ்நிலையில சிக்கி போயிருக்கிறார். நாளைக்கு இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு படியா அந்த வித்யாபியாசம் உருவாக்கிருக்கு. மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறது. இன்று இயற்கையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சீர்கைகளை எல்லாம் சொல்லி நம்மிடத்தில் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு சத்குரு தேவைப்பட்டிருக்கிறது. ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ்ன்றது ஒரு நாட்டில் ஒரு மகத்தான இயக்கமா ஏற்பட்டிருக்கு. இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு இயக்கத்திலையும் 16 கோடி மக்கள் ஈடுபட்டது ஒரு மாதத்திலிருந்து எங்கேயும் கிடையாது. மதிப்புக்குரிய சத்குரு அவர்கள் எடுக்கும் இந்த மாபெரும் முயற்சி வெற்றி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். ரேலி ஃபார் ரிவர் தொடங்கி இப்போ காவேரி காலிங் வரைக்கும் மக்களோட பிரச்சனைகள் உங்களோட ஈடுபாடோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டே போகுது. நம்ம விவசாயி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த காவேரி பேசன்ல நாம 33% மர விவசாயம் கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு நோக்கம். மார்க்கெட்ல விலை கிடைச்சிடுச்சுன்னா விவசாயிக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் பிரச்சனை. என்னாலையும் வாழ முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இந்த பயோ மூலமா தான் வந்திருக்குதுங்க. விவசாயிக்கு ஒரு மகத்தான ஒரு புரிச்சு இருக்குது. தேசப்பிதா காந்தி சொன்ன மாதிரி முன்னேற்றங்கிறது கிராமத்துல இருந்து தான் தொடங்கணும்னு சொன்னாரு. அதை சுதந்திரம் அடைஞ்சு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க கையில எடுத்துருக்கீங்க. கிராமோத்சவம் இது என்னன்னா நம்ம கிராமங்கள்ல விளையாட்டு கொண்டு வந்தோம். விளையாட்டுன்னா ரொம்ப ஈடுபாடு தானே, ரொம்ப உற்சாகம் தானே, தெம்பு தானே, உயிரோட்டம் தானே. இதுதானே நாட்டுக்கு நமக்கு தேவை. இந்த கிராமோத்சவம்ன்றது இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருக்குது. 40,000க்கு மேல நம்ம விளையாட்டு வீரர் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இளைஞன் என்னன்னா ஒரு சக்தி இருக்குது, தெளிவில்லை, சமநிலை இல்லை. இந்த சக்தி இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் தெளிவு சமநிலை வந்துச்சுன்னா இது பிரமாதமான வாய்ப்பு. என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்க முடியும். எனக்கு இந்த ஒரு தன்மை பத்தி உண்மை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கணும். இளைஞருக்காக யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ்ல வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அவர் இருக்கும்போதே அப்படி ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கு. மனிதனு நன்மையா இருக்கணும்னா நன்மைன்றது உள்ளத்திலேருந்து தான் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். உள்நோக்கி போறதா ஒரே ஒரு வழி நமக்கு புரிய வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த யோகா. இதுதான் வாழ்க்கை, இதுல வந்து நீங்க உங்க முடிவெடுங்க அப்படிங்கிற அந்த முடிவு நமக்கே விட்டாங்க. இல்ல இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த மாதிரி குரு இல்ல சத்குரு. என் அடிப்படை திறமை என்ன இவ்வளவுதான். உட்காந்துங்க போதனை கொடுக்கறது என் திறமை இல்லை. என் அடிப்படையான திறமை என்னன்னா இப்படி பண்ண இங்க இருக்கிற காற்றை வெடி மாதிரி பண்ற ஒரு திறமை இருக்குது. அனுமதி கொடுத்தா இந்த பூமியே பிரதிஷ்டை பண்ணிடணும்னு ஆர்வம். வராரு, அவருக்கு தானே மேல எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. அவரே ஆரம்பிச்சுக்க வராரு. பக்கத்துல இருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. போட்டோலே நல்லா பார்த்தது.
அப்படியா அந்த வராரு பாரு உள்ள கூட்டு வாங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வராரு அனுராக் தாக்கூர் வராரு பாரு கூட சென்ட்ரல் மினிஸ்டர். Namaskaram and welcome to the grand finale of 15th edition of Isha Gramotsavam, where the vibrant energy of rural India meets the excitement of a mega sports festival. ஈஷா கிராமோத்சவத்தின் 15வது ஆண்டு பிரம்மாண்டமான இறுதிப் போட்டிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். கடந்த 2 மாதங்களாக நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகள் இன்று இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது. Isha Gramotsavam, launched by Sadhguru in 2004, is a unique sporting initiative that aims to rejuvenate the spirit of rural India and foster a sense of community, tradition and healthy competition. ஆதியோகியின் முன்னிலையிலும் நம் அன்பிற்குரிய சத்குரு அவர்களின் முன்னிலையிலும் இன்று நாம் சத்குருவின் ஞானோதயம் அடைந்த 40வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் இந்த தருணத்தில் ஈஷா கிராமோத்சவத்தின் இறுதிப் போட்டியை கொண்டாடும் மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். கிராமப்புற இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வயதினரும் ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என அன்றாடம் வெளியே வந்து விளையாடுவதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்குவதன் மூலம் தனிநபர்களையும் சமூகங்களையும் விளையாட்டு எவ்வாறு மாற்றியமைக்க முடியும் என்பதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் Isha Gramotsavam. It is a living, thriving model of how sports can transform individuals and communities by creating the necessary ambience for men, women and children of all ages in rural India to come out and play on a daily basis. Lakhs of players have participated in Isha Gramotsavam over the years. Isha Outreach, which is organizing Isha Gramotsavam, has been recognized as National Sports Promotion Organization NSPO by the Ministry of Sports and Youth Affairs. In the year 2018, Isha Outreach received the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar Award from the Honorable President of India for Sports Development. Sports celebrities like Sachin Tendulkar, Olympic medalist Rajyavardhan Singh Rathore and Karnam Malleshwari have earlier participated as special guests in the finals of the sports festival. Mithali Raj, PV Sindhu, Virender Sehwag, Shikhar Dhawan have voiced support for Isha Gramotsavam. ஈஷா கிராமோத்சவ வரலாற்றில் இதுவரை 8412 அணிகளும் 1,167 வீரர்களையும் பெற்ற பெருமை நமக்குண்டு. ஈஷா கிராமோத்சவத்தை நடத்தும் ஈஷா கிராமப்புற விளையாட்டு குழு இளைஞர் விவகார அமைச்சகத்தால் தேசிய விளையாட்டு ஊக்குவிப்பு அமைப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் ஈஷா அவுட்ரீச் விளையாட்டு மேம்பாட்டிற்காக மாண்புமிகு இந்திய குடியரசுத் தலைவரிடமிருந்து ராஷ்டிரிய கேல் புரோத்சாகன் விருதை பெற்றுள்ளது. சச்சின் டெண்டுல்கர், ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற திரு ராஜ்யவர்தன் சிங் ராத்தோர் மற்றும் கர்ணம் மல்லேஸ்வரி போன்ற விளையாட்டு பிரபலங்கள் முன்னதாக இந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்துள்ளனர். மித்தாலி ராஜ், PV சிந்து, வீரேந்திர சேவாக், ஷிகர் தவான் ஆகியோர் ஈஷா கிராமோத்சவத்திற்கு ஆதரவு குரல் எழுப்பியுள்ளனர். இந்த ஆண்டு ஈஷா கிராமோத்சவத்தில் 60,000க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், அவர்களில் 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா, தெலுங்கானா மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசமான பாண்டிச்சேரி ஆகிய 5 தென்னிந்திய மாநிலங்களிலிருந்து மொத்தம் 5,130 அணிகள் 194 வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து பங்கேற்றுள்ளன. ஈஷா கிராமோத்சவம் இந்தியாவின் அற்புதமான கிராமப்புற விளையாட்டுகளையும் அதன் வீரத்தையும் வெளிப்படுத்தும் மிகப்பெரிய விளையாட்டு மேடையாக திகழ்கிறது. This year we have over 60,000 players participating in Isha Gramotsavam, out of which 10,000 are women players. A total of 5,130 teams have been competing in matches in 194 different locations since July 2023 in 5 South Indian states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Telangana and Union Territory of Pondicherry, displaying India's fantastic rural sporting prowess. On this very special day, when we commemorate the 40th anniversary of Sadhguru's Enlightenment Day, we are privileged to be celebrating Isha Gramotsavam in the presence of Adiyogi, our beloved Sadhguru, and our esteemed guest, Shri Anurag Thakur, Union Minister of Youth Affairs and Sports of India and Ministry of Information and Broadcasting, Shri Dhanraj Pillai, former captain, Indian National Hockey Team, and Thiru Santanam, Indian actor and film producer. Shri Anurag Thakur is also the former president of BCCI and Himachal Pradesh Cricket Association. Being a sportsman himself and a sports enthusiast, he has made immense contribution in the development of stadiums, playgrounds and sports facilities in the state of Himachal Pradesh.
Mr. Thakur has spearheaded various sports events, initiatives, campaigns towards promoting sports as a culture among youth across the country. Shri Dhanraj Pillai, former winning captain of the victorious Asian Games 2002, is one of the fittest and finest hockey players in the history of Indian hockey. He has played some big tournaments like the 1990 Beijing Asian Games, Auckland 1991 Olympic qualifiers, 1992 Barcelona Olympics, 1994 World Cup and many more. He also looks after the Air India Sports Promotion Board as a joint secretary, and for the last 5 years, he's overseeing the SAG Hockey Academy in Gujarat. Thiru Santhanam is an Indian actor, film producer with a large body of work in Tamil cinema. We thank our esteemed guests for gracing the Isha Gramotsavam. Your presence here today goes a long way as an encouragement to our rural sporting community. அன்பர்களே இதோ கடைசி தருணம். இதுக்காக தாங்க நாம இத்தனை நாளா காத்துட்டு இருந்தோம். இதோ ஃபைனல் மென்ஸோட ஈரோடு கபடி டீமோட ஃபைனல் நிலையில நாம இங்க இருக்கிறோம். ஈரோடு கூட போட்டி போட இருக்கிறது விருதுநகர் கூட ஈரோடு ரொம்ப அற்புதமா கொண்டு போனாங்க அவங்களோட செமிஃபைனல். இப்போ மேட்ச் ஆரம்பிக்க இருக்குது. அவங்க பிளேயர்ஸும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க. களத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அட்டகாசமான போட்டி உங்களுக்காக. A fabulous contest awaits you all. An edge of the seat thriller. We all expect this match to be. Enjoy yourselves. ஈரோடு versus விருதுநகர். யார்கிட்ட அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவர் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். 15வது ஈஷா கிராமோத்சவத்துல ஆண்கள் பிரிவுல கபடி ஃபைனல். ரெண்டு பேருமே செமிஃபைனல்ல ரொம்ப டஃப் ஃபைட் கொடுத்து தான் வந்திருக்காங்க. ஈரோடும் சரி விருதுநகரும் சரி ரொம்ப சிறப்பா செமிஃபைனல்ல தாண்டி வந்திருக்காங்க. கடைசி களத்துல இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஜெயிக்க போற அந்த டீமுக்கு தான் 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசுங்க. 5 லட்சம் ரூபாய். 1 ரூபாய் இல்ல, 2 ரூபாய் இல்ல, 1000 ரூபாய் இல்ல, 2000 ரூபாய் இல்ல, 10,000 இல்ல, 20,000 இல்ல, 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு வெற்றி பெறக்கூடிய அந்த அற்புதமான அணிக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. தன்ராஜ் பிள்ளை வந்திருக்காரு. One of the most charismatic players in Indian sports history. Shri Dhanraj Pillai. அவரு பார்க்க போறாரு இந்த போட்டியை. அதாவதுங்க தன்ராஜ் பிள்ளை வந்தா அந்த ஹால்ல ஒரு மேஜிக் நடக்கும். அந்த மாதிரி கரிஸ்மா உள்ளவர் தன்ராஜ் பிள்ளை. அவரு பார்க்க வந்திருக்காரு இந்த மேட்சை. வெல்கம் யூ சார். டாஸ் ஒன் பை ஈரோடு சாய்ஸ். அவங்க கூடயே நம்ம ஆக்டர் சந்தானம் சாரும் கூட இருக்காங்க. சந்தானம் சார் வெல்கம். உங்களை இந்த இடத்துல பார்க்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது. And Union Sports Minister Shri Anurag Thakur, former BCCI President and a dynamic sports enthusiast, Mr. Anurag Thakur, welcome you sir. இதோ அற்புதமான விளையாட்டு போட்டியின் இறுதி கட்டத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். விளையாட்டு ஆரம்பமாகிவிட்டது. இறுதி போட்டி ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி கடந்த 1.5 மாசமா இவங்க பல களங்களை தாண்டி இன்னைக்கு ஈஷா யோகா மையத்துல சத்குருவோட முன்னிலையில கடைசி நேரத்துல இவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க. கடைசி போட்டி இறுதி போட்டி யார் வெல்ல போவது? மக்களே, ப்ளூ ஜெர்சில இருக்கிறது ஈரோடு, ஆரஞ்சு ஜெர்சில இருக்கிறது விருதுநகர். பெண்கள் பிரிவுல ஈரோடு ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஆண்கள் பிரிவுல ஜெயிச்சா ஒரு கிராண்ட் டபுள் ஆகும். Can they complete a double? ஈரோடு, can you do it? ஈரோடும் சரி விருதுநகரும் சரி எந்த இடத்துலயும் அவங்க விட்டு கொடுத்து வரல. ஒரு இடத்துலயும் அவங்கள தனித்தனியா ப்ரூவ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளேயருமே அப்படிதான் வந்திருக்காங்க. பொறுக்கி எடுத்து வந்திருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ அற்புதமான வீரர்கள் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்காங்க. கிராமத்து சிறுவர்கள், கிராமத்தோட எதிர்கால வித்துக்கள்னு சொல்ல முடியும் இந்த இளம் வீரர்கள். ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. from விருதுநகர் number 10 பூபதி லாபில வந்து நிக்கிறாருன்னா கட்டாயம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டேங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் வந்து நிக்கிறாரு. தொடலைன்னா லாபிக்கு வர முடியாது. லாபிக்கு வந்துட்டாருன்னா தொடாம பாயிண்ட் அவங்களுக்கு போயிடும். 1 point விருதுநகர். ஜெர்சி நம்பர் 2 out. மக்களே, இந்த ஆட்டம் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்க போகுது. ஏன்னா கிராண்ட் ஃபினாலே. அத்தனை ஊர்ல விளையாடி கடைசியா இந்த கிளைமேக்ஸ்க்காக தான் இங்க நம்பர் 7 ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு ஈரோட்டுக்காக கேப்டன் தினேஷ் குமார். 1 point ஈரோடு.
Jersey number 1 out. Right. Team points level each one. Erode 1, Virudhunagar 1. Madasami of Virudhunagar. Aha, tackled again. Brilliant tackle. எல்லாரும் சேர்த்து அடிச்சாங்க. ஈரோடு நல்ல டீம் ஒர்க் தானே. சிங்கிள் டை ஹோல்டுங்க. பிடிச்ச உடனே மத்த டீம் எல்லாம் வந்தாங்க பாருங்க. அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் மக்களே, அவர் பாடுற கபடி நம்ம கேக்குதோ இல்லையோ, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாமா? கபடி 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 கபடி. இங்க பாருங்க, திண்டுக்கல்லும் சாரி, இந்த ஈரோடும் சரி விருதுநகரும் சரி சரிசமமா வந்துட்டு இருக்காங்க. ஈச் ஒன்ல இருக்காங்க. யார் பக்கம் நீங்க? ஈரோடா இல்ல விருதுநகரா? ஆடியன்ஸ் கேக்குறேன், ஈரோடா இல்ல விருதுநகரா? யார் பக்கம் நீங்க? கபடி பக்கம் சொல்லிடுவாங்க அவங்க. நாங்கெல்லாம் கபடி பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ விருதுநகர் ரைட் பண்றாங்க. முதுக காமிச்சாரு, அட்டாக் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு லெஃப்ட் கார்னர், பட் அதுக்குள்ளார திரும்பிட்டாரு. ரொம்ப க்ளோஸா போயிட்டு இருக்கு. ஈரோடு 2, விருதுநகர் 1. ஈரோடு லீடிங்ல இருக்காங்க. ஈரோடு 2, விருதுநகர் 1. ஆனா அடுத்த பாயிண்ட் யாருக்கு வரப்போகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்த பக்கம் 5 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. 5 பேர் அல்லது அதுக்கு குறைவா இருந்தாங்கன்னா போனஸ் எடுக்க முடியாதுங்க. The whole purpose of this tournament is celebrating the sporting spirit of rural India. Rural Indiaவோட sporting spirit நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். விளையாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம், இதுதான் ஈஷா கிராமோத்சவத்துடைய ஒரு டேக் லைன். அதோடைய உயிர் நாடின்னு சொல்லலாம். எல்லாரும் விளையாடணும். ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் இஸ் தி மெயின் தீம் ஆஃப் கிராமோத்சவம். இது ஒரு நாள் 2 நாள்ல உருவானது இல்ல. கடந்த 15 வருஷமா இதுக்கான பல போராட்டங்கள் நடந்திருக்குது. பல வாலண்டியர்ஸ் பல கிராமங்கள்ல பல மக்களை சந்திச்சு பல களங்களை உருவாக்கி இன்னைக்கு 15வது வருஷத்துல கிராமோத்சவம் இவ்வளவு சிறப்பா ஆதியோகி முன்னாடி அவ்வளோ அருமையா நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையை, அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்திருக்கிற இந்த ஈஷா தன்னார்வ அத்தனை பேருக்கு இந்த சமயத்துல நம்மளோட நன்றியை காணிக்கையாக்கியே தீரணுங்க. இது டூ ஆர் டை ரைடு. பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். டீப்பா உள்ளார போகணும். போனஸ் கிடையாது. ஆஹா, கால் உள்ளார இருக்குங்க. எத்தனை பேருன்னு பார்க்கணும். ரெஃபரி எண்ணிட்டே இருக்காரு. 1 2 1 பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கீங்க ஈரோடு. ஈரோட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கு. இப்போ ஈரோடு 3, விருதுநகர் 1. ரைட், தேர்ட் ரைட். கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் உள்ளார இருந்தார் பாருங்க. பாடி வெளியில போயிருக்கும், இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணி உள்ளவே இருந்தாரு. இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைட் ஃபார் விருதுநகர். நல்ல கிக் கொடுத்து பார்த்தாருங்க. ஆனா அவங்க மாட்டுல யாருமே இப்ப இந்த சைட்ல பாருங்க 4 பேர் தான் இருக்காங்க. விருதுநகர்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க. கட்டாயம் வெற்றி புள்ளி விருதுநகருக்கு வந்தே ஆகணும். ஏன்னா 1-3ங்கிற வித்தியாசத்துல இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஆரம்பிங்க. ஆஹா, பாருங்க, தொட்டா கூட ஒரு கிக்ல இன்னொரு பாயிண்ட் கிடைக்குமான்னு பார்த்தாரு பாருங்க. கிரேட் எஃபர்ட், கிரேட் எஃபர்ட். ஜெர்சி நம்பர் 3 உள்ளார பூந்து வந்திருக்காரு. நம்பர் 10 பூபதி. சூப்பர் ரைடுங்க. இப்போ பதிலடி கொடுப்பாங்களா ஈரோடு? பாப்போம். ஆமாங்க, இப்ப விருதுநகர் 2, ஈரோடு 3. இன்னும் ஒரு புள்ளி வித்தியாசங்க. ஒரே புள்ளி தான். அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துட்டு விளையாடுறாங்க. கபடின்னு அப்படிதான் பாருங்க. அவங்களுக்குள்ளேயே சேர்ந்து ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து என்ன பண்ணலாம், எப்படி பிடிக்கலாம், ஒரு டாக்டிக்ஸோட விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. கபடி இட்ஸ் a மைண்ட் கேம். கபடி மைண்ட் கேம்னா ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு அல்டிமேட் யோகாங்க. the union of the body and the mind அப்படின்னா அது வந்து ஸ்போர்ட்ல தான் நடக்கும். அதனால தான் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக, இன்வால்வ்மெண்ட்டுக்காக ஸ்போர்ட்டை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஈஷா யோக மையம். ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான். இவங்களுக்குள்ள தெம்பு இருக்கு, திறமை இருக்கும். ஒண்ணே குறையுது. அதுன்னு பார்த்தா யோகா மட்டும்தான் இருக்கும். யோகாவும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா இந்த பர்சன் எந்த விதத்துல ஒரு வளர்ச்சி வர முடியும்னு பாருங்க. அதனாலதான் இந்த டேக்ல பாருங்க கடைசி வார்த்தை முன்னேற்றம்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றங்க. விளையாட்டே ஒரு யோகா தாங்க. அதுலதான் பாடியும் மைண்ட் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகுது. ஸ்போர்ட் இஸ் எம்பவர்மெண்ட் டூ, எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன். அதனாலதான் வந்து நீங்க த்ரோ பால்ல பாத்தீங்கன்னா பல கிராமத்துல இருந்து ஃபேமிலியா வந்து பிளேயர்ஸ்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க.
இப்போ விருதுநகரோட வீரர் களத்தில் வந்திருக்காரு. ஜெர்சி நம்பர் 1 இவர் ராஜ்குமார். இங்க 6 பேர் இருக்காங்க. ஸோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் முயற்சி எதுவும் எடுத்துக்கல. மிட் லைனில் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஃபைனல் ஜென்ரலா வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேஜி அஃபேரா இருக்கும். இரண்டு அணிகளுக்குமே கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும். இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைடு. பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். மூணாவது ரைடுங்க. டூ ஆர் டைன்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னம்னா 2 ரைடு எம்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 3rd ரைடு கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். இல்லைன்னா அந்த பிளேயர் அவுட் ஆயிடுவாரு. ஸோ அதனால கட்டாயம் இது பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். டூ ஆர் டை. இப்போ பாயிண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதே 3 தான். 3 ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாருங்க. இப்போ ஈரோட்டுக்கு 4வது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. 4-3. அருண்குமார் அழகா டைவ் பண்ணி துள்ளி குதிச்சு ஒரு புள்ளி எடுத்திருக்காரு. இப்ப பூபதி டு ரைட் ஃபார் விருதுநகர். கபடி வெறும் கேம் மட்டும் கிடையாதுங்க. நம்ம மண்ணோட கேமு, நம்மோட கேமு. அதுவும் தமிழர்களுடைய ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டு. நம்ம உணர்வோட கலந்த ஒரு கேமு. இந்த சூழ்நிலையை கட்டாயம் நீங்க கவனிச்சு பார்க்கணும் ரகு. தமிழ்நாட்டோட பாரம்பரிய விளையாட்டு நம்ம கபடினா, இந்தியாவோட பாரம்பரியம்னா யோகா. ஸோ யோகா நிலையிலும் இருக்காங்க, விளையாட்டும் நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி அந்த இடத்துல நம்ம இங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். மடக்கி போட்டுருக்காங்க. உள்ளார போய் தப்பிச்சான்னு நினைச்சாரு பூபதி. நோ வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is a massive sports tournament for rural athletes, not only in Tamil Nadu, but also in other southern states. In Kabaddi alone, more than 1,200 men's teams took part in the preliminary rounds. Around 15,000 players took part in Gramotsavam Kabaddi tournament. In the women's section, there were more than 3,700 players. In all, 18,000 Kabaddi players were involved in this Gramotsavam. In Kabaddi alone. Kabaddi is famous in our sports minister's home state of Himachal Pradesh also. Himachal Pradesh has produced many top women Kabaddi players. இங்க நம்ம ஜெனரலா கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல பார்த்துருப்போம் மெக்சிகன் வேவ். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கேயும் ஒரு மெக்சிகன் வேவ் வந்தது நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ உற்சாகம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த தன்னார்வ தொண்டர்கள். Now the score is Erode 5, Virudhunagar 3. ஓ அந்த ஸ்பிரிட்டை பார்க்கணும். இன்ஜுரி ஆனாலும் அவர் வந்து நடுக்கோட்டை தாண்டி போனாரு. The word கபடி அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கைப்பிடி அதிலிருந்து வந்தது தான் கபடி இல்லைங்களா? ஆமா, கைப்பிடின்னு சொல்லி கபடி ஆயிருக்கு. Sport is all about celebration. ஸ்போர்ட்ஸ்னா கொண்டாட்டம். அதுதாங்க எல்லா இடத்திலையும். இப்போ ஈரோடு 5 வெற்றி புள்ளிகள், விருதுநகர் 3 வெற்றி புள்ளிகள், 2 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. ஈரோடு 5, விருதுநகர் 3. கடைசி மேட்சுங்க. இன்னைக்கு தான் ஃபைனல். இப்போதான் ஃபைனல் நடந்துட்டு இருக்கு. இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். செலிப்ரேட்டிங் த ஸ்போர்ட்டிங் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரூரல் இந்தியா. எக்கச்சக்கமான பேனர்ஸ் இருக்கு. நல்லா உயர்த்தி காமிங்க. நான் படிக்கணும்னா தெலுங்குலாம் காமிக்கிறீங்க, படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதை யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க, தெலுங்கோ கன்னடமா. அது ஒரு அளவுக்கு மேல அதை தூக்குங்க. அந்த பேனரை மறைக்காம காமிங்க.
மக்களே இப்போ விருதுநகர் ரைட் பண்ண போறாங்க. அங்க மேல ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு பெரிய டேக் வச்சிருக்காருங்க. ஒரு அளவுக்கு மேல நம்ம கிட்ட பேச்சே கிடையாது, வீச்சு தான். ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு தீவிரமான ஃபேன், அக்ரெசிவான ஃபேன் நினைக்கிறேன் அவரு. அவர் வாலிபால் ஃபேன். அடுத்த ஃபைனலுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. We are heading for victory, of course. Playing itself is victoryங்க. Third raid, do or die raid. இரண்டு எம்டிக்கு அப்புறம் மூணாவது ரைடு பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். இல்ல இவங்க பிடிச்சிட்டாலும் இவங்களுக்கும் 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 3 பேர் தான் இருக்காங்க. விருதுநகருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. பிடிச்சிட்டாங்கன்னா சூப்பர் டேக்கல் எக்ஸ்ட்ரா 1 பாயிண்ட் போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அணி வீரர்களை சமாளிச்சு பாக்குறாங்க. 3 பேர் சேர்ந்து பிடிச்சு பாக்குறாங்க. லாபிக்கு வெளியில போயிட்டாருங்க. சூப்பர் டேக்கல் விருதுநகருக்கு 2 புள்ளிகள். அருண்குமார் என்ன ட்ரை பண்ணாருன்னா, நம்ம அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள ஒருத்தர அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம், 1 பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. இல்ல, அவங்க பேலன்ஸ் வச்சு உள்ளே இருக்காங்க. மக்களே ஸ்கோர் என்னன்னு பாருங்க. 5 ஆல். விருதுநகரம் 5, ஈரோடு 5. யாருக்கு வெற்றி புள்ளி? விருதுநகரம் 5, ஈரோடு 5. பாருங்க, சரி பலத்துல சம பலத்துல இருந்துட்டு இருக்காங்க. சரியான போட்டியா இப்போ இது களத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. இறுதி போட்டியாவும் நடந்துட்டு இருக்கு. இதுல ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகையும் காத்துட்டு இருக்குங்க. மக்களே, இந்த கிராமோத்சவத்தை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருவோம். Isha Gramotsavam, launched by Sadhguru in 2004, is a unique sporting initiative that aims to rejuvenate the spirit of rural India and foster a sense of community, tradition and healthy competition. அதாவது ரூரல் இந்தியாவில் ஸ்போர்ட் ஒரு அங்கமாகணும், அதன் மூலமா சமூக மாற்றம் வரணும்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த கிராமோத்சவம். நம்ம இருக்கிறது 15th edition. It is getting better and better with each year. விருதுநகர் களத்துல வீரர் இறங்கிட்டாருங்க. சரி பலத்தோட இருக்காங்க. இப்போ 2 பேருமே 5 சரியான புள்ளி. டபுள் ஆங்கிள் ஓடு கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்கல. அழகா பிடிச்சாரு. 1 பாயிண்ட் அதை சகதமா பயன்படுத்திக்கிட்டாரு. திரும்ப விருதுநகர்ல 3 பேர் தான் இருக்காங்க. சூப்பர் டேக்கிளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆமாங்க, சூப்பர் டேக்கிள்ல 2 பாயிண்ட் சொலையா எடுக்கலாம். அது கூட ஒரு நல்ல டாக்டிஸ் தான். வெரைட்டி பார்த்து லாபில ஏறி இருக்காருங்க அப்படின்னா யாரையா தொட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம். தினேஷ் குமார் கேப்டன். எஸ், 1 பாயிண்ட். கொஞ்சமா நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க விருதுநகர். 2 பேர் மட்டும் தான் களத்தில் இருக்காங்க. 2 பேர் தான் முடியுமா? திண்டுக்கலுக்கு விருதுநகருக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே, 2 பேர் தான் இருக்கும். முடியுமா? விருதுநகர்னால முடியுமா? கிரேட். 2 பேர் தான். டீம் எஃபர்ட்டுங்க. 2 பேர்ல கட்டாயம் கொண்டு வந்துட முடியும். பார்த்துடலாம். திரும்பவும் தினேஷ் குமார். சூப்பர் டேக்கிளுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ரிஸ்க் எடுப்பாரா தினேஷ்? அப்படியே அளந்து பார்க்கிறாரு. இல்லைங்க, ரிஸ்க் எடுக்கல. போய்க்கலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒவ்வொருத்தரா நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. இல்ல, முயற்சி கட்டாயம் தப்பே சொல்ல முடியாது. 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. தொடர்ந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான். இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணி தான் வந்தாருங்க. கடைசி டைம் வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் போனார். 30 செகண்ட்ஸ்மே அந்த டைம் இருந்துட்டு தான் போயிருக்காரு. இப்போ விருதுநகர் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். இவரு டேக்கலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. இல்ல, 3rd ரைடுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு. பாருங்க, 3வது ரைடு. விருதுநகர் அவங்க டூ ஆர் டைக்கு ஆடி இருக்காங்க. நாங்க வந்து சூப்பர் டேக்கிள் கொடுக்க மாட்டோம், நீங்க டூ ஆர் டைக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6 பேர் இருக்காங்க. போனஸ் 7 பேர் இருக்காங்க. போனஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த 2வது ஒயிட் கோட், அந்த 2வது வெள்ளை கோட்டை தொட்டுட்டாரு. அதை தாண்டினாருன்னா கட்டாயமா போனஸ் வாய்ப்பு இருக்கு. முயற்சி பண்ணாருங்க, ஆனா முடியல. இப்போ விருதுநகர்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. ஈரோடு 8, விருதுநகர் 5. ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. விருதுநகர் 3 பாயிண்ட். ஈரோடு சொல்லலாம். டைம் அவுட். ஈரோடு
இந்த வருடம் மட்டும் கிராமோற்சவத்துல 60,000க்கும் மேல அத்லீட்ஸ் கலந்துட்டு இருக்காங்க. விமன் பிளேயர்ஸ் 10,000க்கு மேல, ஆண்கள் பிரிவில் கிட்டத்தட்ட 50,000 பிளேயர்ஸ் கலந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க. இது ஒரு ரூரல் ஒலிம்பிக்ஸ் சொல்லாங்க. அது கிராமோற்சவத்தை ரைடர் அவுட்டுங்க. ஈரோட்டுக்கு இப்போ ஒரு வெற்றி புள்ளி கிடைச்சிருக்குங்க. ஈரோடு 11, விருதுநகர் 5. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈரோடு மேல வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஈரோடு 12, விருதுநகர் 5. நீங்க அந்த கன்சர்னை பாத்தீங்களா உத்தம்? அதாவது ஒரு பிளேயர் வந்து இன்ஜுரி ஆன உடனே எல்லா ஈரோடு வீரர்களும் போய் நல்லா இருக்கியாப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுதான் ஸ்போர்ட்டிங் ஸ்பிரிட். விளையாடுறது கடுமையா இருந்தா கூட அந்த ஸ்பிரிட் போகக்கூடாது. கட்டாயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஈரோட்ல அந்த ஸ்பிரிட் பாத்துக்கிட்டோம். ஆனா விருதுநகர்ல அப்படியே கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி தெரியுது. மக்களே மறந்துடாதீங்க, ஏற்கனவே the Erode women's team have won the title. If the men's team win the title now, it will be a grand double for Erode in kabaddi. அலசி பார்த்துட்டு இருக்காரு. 7 பேரும் இருக்காங்க களத்துல. ஒருத்தர் முடியுமா போனஸ் ட்ரை பண்ணிருக்காருங்க. எடுத்துட்டாரா? இல்ல, போனஸ் எடுக்க முடியல. இப்போ இங்க 5 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. இவங்களுக்கு வெற்றி புள்ளி வேணா கட்டாயம் யாராவது தொட்டே ஆகணும். இல்ல விருதுநகருக்கு வேணா அவரை பிடிச்சே ஆகணும். தொடுவாருங்களா இல்ல பிடிப்பாங்களாப்பா? அருண்குமார், one of their main riders, is taking no risk. They have a huge lead as well. Virudhunagar 5, Erode 13. So they can take it easy now. They can relax a bit. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மேட்சே வேற மாதிரி இருந்தது. 5 நிமிஷத்துல அப்படியே மாத்தி போட்டாங்க. ஈரோடு பாருங்க, செம லீடுங்க. 13-5. ஈரோடு 13, விருதுநகர் 5. செம டைவ் பண்ணி மிடில் லைனுக்கு வந்தாருங்க. ஆனா யாரையும் தொட்ட மாதிரி தெரியல. ஸோ நோ பாயிண்ட் ஃபார் விருதுநகர். இப்போ ஈரோடு வீரர் களத்துக்குள்ள வராரு. நம்பர் 7 ஈரோடுல மிஸ்டர் தினேஷ் குமார் கேப்டன். மக்களே, இதுக்கப்புறம் வாலிபால் ஃபைனல் இருக்கு. அதுதான் வந்து 15th ஈஷா கிராமோற்சவத்துடைய ஃபைனல் ஈவெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஃபேன்ஸுக்குலாம் ஒரு சூப்பர் ரைடு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். அல்லது சூப்பர் டாக்கிள் ஏதாவது ஒன்று பரபரப்பா நடக்கணும். இப்போ தேர்ட் ரைடுங்க, டூ ஆர் ரைடுங்க. ஏற்கனவே 2 ரைடு எம்டி ஆயிட்டதுனால இப்போ பாயிண்ட் எதுவும் எடுக்கல. ஸோ இப்போ 3ஆவது ரைடு கட்டாயம் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும். எடுத்தா மட்டும்தான் விருதுநகருக்கு வாய்ப்பு. அட்லீஸ்ட் போனஸாவது எடுக்கணும், இல்லைன்னா அந்த ரைடர் அவுட் ஆயிடுவார். இந்த பிரிவில் வின் பண்ணா சாம்பியன்ஸுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசா கிடைக்குங்க. எவ்வளவு பெரிய பரிசு தொகை ஒரு ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவென்ட்டுக்கு. பூபதி ஒரு கிக்கு கொடுத்துருக்காரு ரைட் கார்னருக்கு. பேக் கிக்குங்க, செமையான கிக் அது. அந்த வீரர் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ விருதுநகருக்கு ஒரு புள்ளி. விருதுநகர் 6, ஈரோடு 13. மக்களே, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு விருதுநகருக்கு ஒரு பாயிண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. விருதுநகருக்கு ஈரோடு தேர்ட் ரைட். ஒருத்தர் மட்டும் முயற்சி பண்ணாருங்க, முடியல. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி இப்போ ஈரோட்டுக்கு. பாடி வெயிட்லாம் போட்டு போனாரு மிடில் லைனுக்கு. அருண்குமார் and தினேஷ் குமார், இந்த 2 குமார்ஸ் தான் ஈரோடுக்கு முக்கியமான ரைடர்ஸ். பூபதி அருமையான கிக்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாரு போன ரைட்ல. கேன் யூ டு இட் ஃபார் விருதுநகர்? பேக் கிக்ங்க, தொட்டாரா? போனஸ் எடுத்துட்டாரு. போனஸ் எடுத்துட்டேனான்னு டீம்மேட்டை பார்த்து கேட்கிறாரு. அது நடுவர் தாங்க சொல்லுவாரு. டச் ட்ரை பண்ணாருங்க, ஆனா முடியல. போனஸ் எடுத்துட்டாருங்க. விருதுநகர்ல போனஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ விருதுநகர் 7ங்க, ஈரோடு 14. அப்ப மாத்தி இல்லைன்னு சொல்லிரு, அவ்வளவுதானே.
இது ஒரு அருமையான அம்சம் கபடியில. நடுவர்கள் அவங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி they can come to a conclusion. They don't have video referral now. So இப்போ வந்து அவங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு டெசிஷன்ல சந்தேகம் இருந்ததுன்னா then they'll decide on something. இதுல கூட there is team work to come at a decision. ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா விருதுநகர் 7, ஈரோடு 14. ஏழு 4 கான்பிடண்டா இங்க வந்து நிக்கிறாருங்க. யாராவது தொட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, தொட்டுட்டாருங்க. ஒரு பாயிண்ட் இப்போ ஈரோட்டுக்கு. ஈரோடு ஆல்ரெடி 15 பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க. இப்போ நமக்கு சப்போர்ட் யாருக்குன்னா திண்டுக்கலுக்கு தான் வேணுங்க. சாரி, விருதுநகருக்கு மட்டும்தான் வேணுங்க. நான் ஏன் அடிக்கடி திண்டுக்கல்னு சொல்றேன்னு தெரியல. விருதுநகருக்கு மட்டும்தான் வேணும். விருதுநகர்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனா 7 பாயிண்ட்ல தான் இருக்காங்க. ஈரோட்ல ஃபுல் டீம் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. 15 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. வெரட்ரார் தினேஷ் குமார் கேப்டன். தினேஷ் குமார், அருண்குமார் தான் மெயினான ரைடர்ஸ். அவங்களுக்கு சூப்பர்பா கம்போஷரோட ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஈரோடு. அவரோட இன்டென்ட் பாருங்க, அவருக்கு முகத்துல மாட்டிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இதாங்க டீம் எஃபர்ட். 4 பேர் தான். ஆனா ஒருத்தர் அழகா பிடிச்சாங்க. ரொம்ப தூரம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாரு ஈரோடு வீரர், ஆனா முடியல. இப்போ ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் விருதுநகருக்கு ஒரு புள்ளி வந்திருக்கு. இப்போ விருதுநகர் 9, ஈரோடு 15. இன்னும் 6 புள்ளி தாங்க வித்தியாசம். விருதுநகருக்கு இன்னும் 6 புள்ளி தான். ஈரோடு பிடிச்சிடலாங்க. டான்சிங் ஃபீட் பாக்குறீங்க. ஃபுட்வொர்க் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். எங்க ஒரு கீழே இருந்து ஒரு பஸ்கி எடுத்துட்டாரு. இல்ல, விழுந்த வேகத்துல உடனே எழுந்தாரு. அந்த ஸ்பிரிட் தாங்க இப்போ இவங்களுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்குது. ஒரு முறையும் அவங்களோட கனவு பூராமே இந்த ஃபைனல்ல நான் ஜெயிச்சே ஆகணும், நான் இந்த கப் நான் எடுத்துட்டு போய் தான் ஆகணும்னு ஒரு வீரருக்குள்ளேயுமே அந்த உற்சாகம் இருந்துட்டு இருக்குது. கவனிக்க முடியுது நம்மால. For the benefit of the sports minister Sri Anurag Thakur, we would like to tell you, in all 60,000 athletes have taken part in this edition of Gramotsavam. In volleyball around 34,000, in throwball 7,000, in kabaddi close to 19,000. In around 200 places competitions took part across South India. It is a celebration of the sporting spirit in rural India, sir. May I say rural Bharat so. வரலாற்றில் இதுவரை 8000 ஷிகர் தவான் ஆகியோர் ஈஷா கிராமோத்சவம் ஒரு அற்புதமான டான்ஸ் பாருங்க. 4 பெண்கள், இது கபடி விளையாண்ட பெண்கள் தான். Let me start by congratulating Sri Sadhguruji and Isha Foundation for doing such a fantastic job. And you all by being here, it has made even special. I noticed a couple of matches here, and what I appreciated the most was in the spirit that both the matches were played. So it's all about playing sport, and sport is something which will give you a reason to smile. And I'm smiling today because I've been able to spend time with you. And to the guys who have participated in this tournament, you're all winners. நண்பர்களே, இது மிக சிறப்பான தருணத்தில் இன்று கபடி போட்டியின் ஆண்களுக்கான கபடி போட்டியின் இறுதி போட்டியிலே நாம் இருக்கிறோம். களத்தில் இருப்பது ஈரோடு மற்றும் விருதுநகர். விருதுநகர் 9 புள்ளிகள், ஈரோடு 16.
ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருக்குங்க. இப்போ களத்துல ஈரோடு வீரர் போயிருக்காருங்க. அபிஷியல் டைம் அவுட் இப்போ எடுத்திருக்காங்க. ஈரோடும் விருதுநகரும் களத்தில் இருக்காங்க. இந்த வெற்றி புள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு 16, விருதுநகர் 9. வீரர் இப்ப திரும்ப களத்துக்குள்ள வந்துட்டாருங்க. ஈரோடுல இருந்து கேப்டன் தினேஷ்குமார் களத்துக்கு உள்ள போயிருக்காரு. இங்க விருதுநகர்ல இருக்கிறது 5 பேர் தான். ஸோ போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. போனஸுக்கு இங்க வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட முடியும். இல்ல இவங்க மடக்கிட்டா விருதுநகருக்கு பாயிண்ட் இருக்குங்க. பாயிண்ட் வித்தியாசம் பாருங்க, 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்கிறாங்க. மக்களே, விருதுநகர் 9, ஈரோடு 16. கேன் விருதுநகர் கம்பேக். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வர முடியுமா? முடியுமா? சூப்பர் சூப்பர். தட் இஸ் தி ஸ்பிரிட். இதுதாங்க ஸ்பிரிட். பின்தங்கி இருக்கிறவங்கள முன்னேற்றி விடுறது உங்களோட சப்போர்ட் மூலமா, உங்களோட வோக்கல் கார்டு மூலமா. அவங்க விளையாடிப்பாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் சப்போர்ட் மட்டும் கொடுங்க, அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க போதும். விருதுநகர் டாப்ல வர போறாங்க. இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல விருதுநகர் 9, ஈரோடு 16. கட்டாயம் வாய்ப்பு இருக்குது விருதுநகருக்கு. The stands were jam-packed throughout the day, even in the noon, when the sun was mercilessly beating down. Out of bounds. Stands were full. Outsider. 1 point. விருதுநகர் செல்ஃப் டைட்டர் தூக்கி வெளியில போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கி வெளியில போட்டாங்க. ஸோ இப்போ விருதுநகருக்கு தான் வெற்றி புள்ளி. விருதுநகர் 10, ஈரோடு 16. விருதுநகர் 10 வந்துட்டாங்க. டபுள் டிஜிட்டுங்க விருதுநகர். விருதுநகர் டபுள் டிஜிட் 10 புள்ளிகள் வெற்றிருக்காங்க. இன்னும் 6 புள்ளி தான் வித்தியாசம் இருக்குது. 6 புள்ளி தான். பிடிச்சிட முடியுமா? இல்லைங்க. நல்ல டேக்கிள்ங்க, நல்ல சூப்பரான டேக்கிள்ங்க. டபுள் தையோடு, டபுள் ஆங்கிள் ஹோல்டுங்க. கடந்த 1.5 மாசமா இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்குங்க. பல கிராமங்கள்ல இது 5 ஸ்டேட்ல இருந்து பல கிராமங்களை தாண்டி இன்னைக்கு இறுதி போட்டியில நாம இங்க ஈஷா யோக மையத்துல நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இங்கிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பா உலகம் பூரா பல இடங்களுக்கு இது லைவ் டெலிகாஸ்டா போயிட்டு இருக்குங்க. இந்த அற்புதமான தருணத்துல நம்மளும் இருக்காங்கிறது இது ஒரு மிக பெருமையான ஒரு வாய்ப்பு. கடந்த 3 வருடங்களா அந்த கிராமோத்சவம் நடக்க முடியல கோவிட்னால. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் இடைவெளி விட்டு இன்னைக்கு 15வது வருடத்துல இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அன்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேர்த்துக்கு மத்தியில இந்த சிறப்பான விளையாட்டு வீரர்கள், கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எல்லாமே நம்மளும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்து அவங்கள களத்துல இன்னமும் உற்சாகத்தோட உத்வேகத்தோட விளையாட உங்களோட சந்தோஷமும் உங்களோட கர ஓசைகளும் உங்களோட அந்த வோக்கல் கார்டில் வந்து வரக்கூடிய குரலும் தான் இவங்களை உற்சாகப்படுத்தும். ரெடியா இருக்கீங்களா? ரெடியா இருக்கீங்களா? ரைடுக்கு கேப்டன் உள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு ஈரோடு சார்பா. ஒரு கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் ஈரோடு சக்சஸ் சொல்லாங்க நீங்க. அந்த ஃபுட் ஒர்க் பாருங்க. முகமது அலியுடைய ஷஃபிள் மாதிரி இருக்குங்க. பாக்ஸர் முகமது அலியுடைய ஃபேமஸ் ஷஃபிள் அதை விட ஒரு தன்னுடைய ஃபுட் ஒர்க்ல காமிச்சாரு. கபடி இஸ் நாட் ஒன்லி பிசிக்கல் கேம்ங்க, ஒரு ஸ்டைலிஷ் கேமும் கூட. ரகு, இந்த கபடியில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 1 ரூபா கூட செலவு பண்ண தேவையில்லைங்க.
உடம்புல தெம்பும் மனசுல தைரியம் இருந்தா இதை யார் வேணாலும் புகுந்து விளையாடலாங்க. கூண்டோட எடுத்துட்டு போயிருக்காருங்க, கூண்டோட எடுத்துட்டு போயிருக்காரு விருதுநகர். விருதுநகர் கம்பேக், விருதுநகர் ஆன் ஃபயர். விருதுநகர் 3 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. சூப்பர் டேக்கிள்ங்க, சூப்பர் டேக்கிள், சாரி சூப்பர் ரைடுங்க. இது சூப்பர் ரைட்ல 3 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ விருதுநகர் லீடிங்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் குறைவான வெற்றி புள்ளிகள் தான் வித்தியாசத்தில் இருக்குது. விருதுநகர் 13, ஈரோடு 17. அதாவதுங்க அவர் பேரு சுப்பிரமணியன் இல்ல, சூப்பர் மணியன். அவரு சூப்பர் ரைடு பண்ணாரு. ஆனா போன செமிஃபைனல்ல அத்தனை பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்த சுப்பிரமணி ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஃபைனல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கண்ணுக்கு அழகான ஒரு விருந்து கொடுத்திருக்காரு சுப்பிரமணி. தேங்க்யூ. இது மட்டும் பத்தாது, ஏன்னா இன்னும் நீங்க 4 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்கிறீங்க. கட்டாயம் 4 புள்ளி வேணும். இங்க 3 பேர் தான் இருக்காங்க. சூப்பர் டேக்கிளுக்கான வாய்ப்பு இங்க இருக்குது. தொட்டாரா? சூப்பர் மணியன் என்ன செய்வார்னு பாப்போம். நீங்க சொன்ன மாதிரி உத்தம் செமிஃபைனல்ல he did the star turn. மக்களே ஆட்டம் ரொம்ப க்ளோஸா போயிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் எனிபடிஸ் கேம். 4 பாயிண்ட் கேம். 13 ஈரோடு 17. do or die ரைட் ஃபார் ஈரோடு. ரஞ்சித் அவங்க கேப்டன் உள்ள போயிருக்காரு. சாரி தினேஷ் குமார். மக்களே நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இவர் பாயிண்ட் எடுப்பாரா இல்ல அவங்க பிடிப்பாங்களா? எடுத்துட்டாருங்க. ஈரோடு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாருங்க. இப்ப 4 பேர் வந்துட்டாங்க களத்துல. ஈரோடுல 4 பேர் இருக்காங்க, விருதுநகர்ல 6 பேர். சோ விருதுநகர் 13, ஈரோடு 18. விருதுநகர் 13, ஈரோடு 18. 5 பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். 5 புள்ளிகள் மட்டும்தாங்க வித்தியாசம். டபுள் டை ஹோல்டுங்க, டபுள் டை ஹோல்ட். கொஞ்சம் கூட நகர முடியல, அப்படியே திருப்பி போட்டாருங்க. நம்ம அருண்குமார் ரைட் பண்ணி தான் பார்த்திருக்கோம். அவர் டேக்கிளும் பண்ண முடியும் காமிச்சாரு. அந்த மாதிரி ஒரு டை ஹோல்ட்ல பிடிச்சாரு. brilliant tackle from Arun Kumar of Erode. பட் ஆப்போசிட் டீம்ல இருந்து அவர் விழுந்தா கூட இவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவரை தூக்கி விட்டாரு பாருங்க. இதுதாங்க கேம்ங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தாங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் உருவாக்கணுங்கிறது இந்த ஈஷா கிராமோத்சவோட நோக்கமா இருந்துட்டு இருக்குது. ரொம்ப அழகான இந்த தருணத்துல இப்போ ஃபைனல்ல ஈரோடு மென்ஸ் ஃபைனல், ஈரோடு மற்றும் விருதுநகர். ஈரோடு 19, விருதுநகர் 13. 19-13. மக்களே மறந்துட வேண்டாம், பெண்கள் பிரிவில் ஈரோடு சாம்பியன்ஸ், ஆண்கள் பிரிவில் ஈரோடு ஜெயிச்சாங்கன்னா இட் வில் பி a grand double for them. அவங்க முகத்துல ஃபயர் தெரியுது. கேப்டன் தினேஷ் குமார் கண்கள்ல பாருங்களேன், அப்படியே ஃபயரா விட்டுட்டு இருக்காரு. அப்புறம் முன்னொரு முக்கியமான ரைடர் உள்ள போயிருக்கிற அருண் குமார். ஒரு கம்ப்ளீட் டீம்ங்க ஈரோடு. டிஃபென்ஸ்லயும் டீமா ஒர்க் பண்றாங்க, அட்டாக்லயும் கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெற்றி புள்ளி ஈரோட்டில் அதிகமாக இருக்கிறனால அவங்க டைம் கடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் விருதுநகர் கட்டாயம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வரணும். 10வது இது பாயிண்டோட வருவாரா? இப்போ பாயிண்டோட வருவாரா விருதுநகர்? மக்களை நீங்க என்ன சொல்றீங்க? விருதுநகருக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குமா? விருதுநகருக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குமா? விருதுநகர் பாயிண்டோட வருவாரா? வந்துட்டாருங்க, வந்துட்டாருங்க விருதுநகருக்கு ஒரு பாயிண்டோட. 1 point விருதுநகர். Jersey number 2 out. உயிர் இருக்குங்க இந்த கேமுக்கு. மேட்ச் முடியல, இன்னும் 5 புள்ளிகள் தான் வித்தியாசம். ஒரு லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச், பட் ஹை ஆன் என்டர்டெயின்மெண்ட். யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இன்னும் தெரியாதுங்க. லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல கூட நம்ம போன மேட்ச் எல்லாம் பார்த்தோம், பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நடக்கலாம் ரகு. இந்த இடத்துல விருதுநகர் விட்டு கொடுப்பாங்களா இல்லை ஈரோடு தட்டி எடுத்துட்டு போவாங்களா? பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. விருதுநகரா ஈரோடா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும். மக்களே ஒரு ஆஃப் வந்து 20 மினிட்ஸ் மென்ஸ் கபடியில. ஓகே, கிராமோத்சவத்துல ஏன் ஸ்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்போர்ட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் as well as communities. In addition to fostering a sense of community, tradition,
and healthy competition, sports should become a part of everyone's life, especially in rural India. அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிராமோத்சவத்துடைய நோக்கம். அதனால தான் ஒவ்வொரு கிராமமா போய் தேடி போய் இந்த ஸ்போர்ட்டை நடத்திருக்காங்க. அதுவும் 3 ஸ்போர்ட்ல, த்ரோ பால், கபடி அண்ட் வாலிபால். என்னங்க டேக்கிள் இது? அவரே வேணான்னு போறாரு நடுக்கோட்டுக்கு, அப்ப போய் கொடுக்குறாரு. அவர் எடுக்கல, இவரு கொடுத்துருக்கிறாரு. கொஞ்சம் லீட் எடுத்து வந்தாங்க விருதுநகர். திரும்ப அப்படியே கொஞ்சம் செட் பேக் தெரியுது. இப்போ ஸ்கோர் பாருங்க, ஈரோடு 20, விருதுநகர் 14, ஈரோடு 20 அண்ட் விருதுநகர் 14. இன்னும் 6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. யார் வாங்குவாங்க அந்த புள்ளி? யாருங்க, விருதுநகரா இல்லை ஈரோடா? யாருக்கு இந்த புள்ளி கிடைக்கும்? யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கல. இப்போ ஈரோடு வீரர் களத்துக்குள்ள போயிருக்காரு. இங்க 5 பேர் தான். ஸோ போனஸுக்கு இங்க வாய்ப்பே இல்லைங்க. 5 பேருக்கு குறைவாகவும் இருந்தாங்கன்னா போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால இப்போ பாயிண்ட் வேணும்னா இவர் யாராவது தொட்டே ஆகணும். இல்லை விருதுநகருக்கு பாயிண்ட் வேணும்னா இவரை பிடிச்சே ஆகணும். பிடிப்பாங்களா இல்லை எடுப்பாங்களா? எதுவுமே வேணான்ட்டார் அவரு. அவர் வந்து அமைதியா மிட்லைனுக்கு வந்துட்டாரு. எங்களுக்கு தான் லீடு இருக்குதே, அதை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு 6 பாயிண்ட் லீடு போதுங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அருண்குமார். மக்களே, வாட் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் திஸ் ஈவெண்ட் ஹஸ் பீன். நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுவும் பகல்ல கொளுத்துற வெயில்ல இருந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு டிராஃபி கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கலாம் எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும். இந்த பக்கமும் பாருங்க 5 பேர் தான். ஸோ இங்கேயும் போனஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா இவர் தொட்டுட்டாருன்னா கட்டாயமா விருதுநகர் ஒரு ஸ்டெப் அகைன் மேல வருவாங்க, வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா விடாம துரத்தி பார்க்கறாங்க, முடியலைங்க. 2 பேர், 4 பேர், 5 பேரும் சேர்ந்து பிடிச்சிட்டாங்க. ஒரு வீரரை 5 பேரும் சேர்ந்து பிடிச்சிட்டாங்க. இப்ப மீண்டும் வெற்றி புள்ளி ஈரோட்டுக்கு தாங்க. ஈரோடு 21, விருதுநகர் 14. Fabulous teamwork. ஹலோ மக்களே, தன்ராஜ் பிள்ளை is on stage. He is one of the most charismatic Indian sports persons ever. We used to enjoy watch him play. Now he is enjoying the game of kabaddi. தன்ராஜ் பிள்ளை கிட்ட நம்ம தமிழ்ல கூட பேசலாம். தமிழ் கூட கொஞ்சம் புரியும் அவருக்கு. புனேல தானே இருந்தவரு. சோ தமிழையும் பேசலாம். நம்ம பிள்ளை அவரு, நம்ம தன்ராஜ் பிள்ளை. அவருக்கு ஏற்கனவே ஈஷாவோட அனுபவம் இருக்கு. ஏற்கனவே இங்க வந்து யோகா பிராக்டிஸ்லையும் கத்துக்கிட்டு போயிருக்காருங்க. ஒரு பிராக்டிஸ் டைம் இங்க வந்து இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. He can light up an empty room. அவரோட கரிஷ்மாவை நான் பார்த்திருக்கேன் பக்கத்துல இருந்து. ஒரு எலக்ட்ரிக் பிரசன்ஸ் இன் இந்தியன் ஸ்போர்ட்னா அது தன்ராஜ் பிள்ளை. தன்ராஜ் பிள்ளை வந்து ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு போனார்னா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. ஹாக்கி பார்க்காதவங்கலாம் கூட தன்ராஜ் பிள்ளை தெரியும். ஈரோடு இப்போ ஈரோடு பாருங்க 21, விருதுநகர் 14. ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் வந்துருச்சுங்க. 7 புள்ளிகள் வித்தியாசம். விருதுநகர் கட்டாயமா முன்னாடி வந்தே ஆகணும். வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களா? அருமையை தூக்கி வெளியில போயிட்டாங்க. ஈரோடு பிளேயர் வெளியில போயிட்டாருங்க. சின்ன பசங்களை மாதிரி இருந்தாங்க. அவ்வளவு பெரிய மனிதரை தூக்கி அப்படியே கடாசிட்டாங்க. இப்ப விருதுநகருக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு புள்ளி. 15, ஈரோடு 21. அதாவதுங்க ஈரோடு டேக்கிள் பண்ணா குரூப்பா தான் டேக்கிள் பண்றாங்க. ஈரோட்டுக்கு இப்போ ஒரு வெற்றி புள்ளி கிடைச்சிருக்குங்க. ஈரோடு 22, ஈரோடு 22, விருதுநகர் 15. இங்க 4 பேர் தான் இருக்காங்க. 4 பேர் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தொடர்றது கஷ்டம்தான். 4 பேர் களத்தில் இருக்கும்போது தொடர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஏன்னா இந்த எண்டும் அந்த எண்டும் இருப்பாங்க. அந்த ரைடருக்கு கொஞ்சம் சிரமம்தான். இருந்தாலும் இவங்க வெற்றி புள்ளி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஈரோடு 22, 7 புள்ளி வித்தியாசம் இருக்கிறனால இப்போ போய் அவங்க தொட்டு தான் பாயிண்ட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் ஈரோட்டுக்கு இல்லை. Because they are on the road to success.
7 புள்ளிகள் லீட்ல இருக்காங்க. they have the match in control. அதனால they are taking the time. ஒரு டாக்டிக்கல் கேம்ங்க. கபடி பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்ப என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். போனஸுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்காருங்க. எடுத்துட்டாரா இல்லையாங்கிறது தெரியல. ஆனா கான்ஃபிடென்ட்டா இவர் வந்து நின்றுருக்காரு. போனஸ் எடுத்துட்டாருங்க. போனஸ் எடுத்துட்டார். விருதுநகருக்கு இப்போ ஒரு வெற்றி புள்ளி 16, ஈரோடு 22. உத்தம், நம்ம இந்த நடுவர்களுக்கு நம்மளுடைய பாராட்டை தெரிவிச்சாகணும். வீடியோ ஹெல்ப் இல்லாம, வீடியோ ரெஃபரல் இல்லாம ரொம்ப அருமையா பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. பிகேஎல்ல பணியாற்ற திரு சுந்தர்ராஜ் அவரெல்லாம் நம்ம வந்து இங்க நடுவரா பாக்குறோம். குமரேசன் இருக்காரு. 2 பேருமே பிகேஎல்ல நடுவர்களா இருக்கிறவங்க. So overall teamwork has been fantastic. கிராமோத்சவத்துல Leadership 1 point. Hero. Jersey number 11 out. Right. உண்மையிலே ரகு வீரர்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மன வருத்தம் கூட வராம கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க. 2 டீமுக்குள்ளேயும் அவ்வளோ அழகா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த இடத்துல கரெக்டா பாயிண்ட்டை கொடுக்கணும், எது சரின்னு பார்த்து அவங்க கரெக்டா நிர்ணயிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால டீம் பிளேயர்ஸுக்கு எந்த இடத்துலையும் கோபமோ வருத்தமோ இல்லை இந்த ரெஃப்ரீஸ் மேல. இது வரைக்கும் ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியே பார்த்தது இல்லைன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்ல. everything is under control. You know, they have been doing their job really well, officials. அதனால players are happy. நிறைய 1 point விருதுநகர். ஜெர்சி நம்பர் 03 அவுட். ஏங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா திரும்பவும் வெற்றி புள்ளி பாருங்க விருதுநகருக்கு வந்திருக்க மாட்டிருக்கு. ஆமாங்க, விருதுநகருக்கு ஒரு வெற்றி புள்ளி ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம். மக்களை சீர் அப் பண்ணுங்க. விருதுநகர் கொஞ்சம் லீட் எடுக்கிறாங்க. வந்துடலாம், பிடிச்சிடலாம், பாத்திரலாம். விருதுநகருக்கு வாய்ப்பு பிரகாசமா இருக்கத்தான் செய்யுதுங்க. அங்க ஒரு பேனர் பார்த்தேன், ஃபியர் அவர் சியர்ஸ்னு. அதெல்லாம் காணுமே. சியர்ஸ்லாம் எங்க போச்சு? வாலிபால் கொஞ்சம் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, ஸ்கோர் ஹிட் ஆங்க. செம டேக்கிள். அழகான ஹோல்ட், தப்பிக்கவே முடியல. 1 point. பாருங்க, எட்ஜ்ல கார்னர்ல கொண்டு போய் தள்ளிட்டாங்க. இப்போ மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி விருதுநகருக்கு. விருதுநகர் 18, ஈரோடு 23. கொஞ்சம் கொஞ்சமா லீட் எடுத்து வராங்க விருதுநகர். முதல்ல 7 பாயிண்ட் வித்தியாசத்துல இருந்தாங்க, இப்போ 5 புள்ளி வித்தியாசத்துல இருக்காங்க. வெறும் 5 புள்ளி தாங்க. 5 புள்ளிகள் வித்தியாசம். விருதுநகருக்கு பிடிக்க முடியும், வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது கடைசி, திரும்பவும் இன்னொரு முறை யோசிச்சு விளையாட முடியாது. இது ஃபைனல் மேட்சுங்க. 5 புள்ளி தாங்க வித்தியாசம். மக்களே, இந்த கிராமோற்சவம் நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கு. ராஷ்டிரிய கேல் புரோத்சாஹன் புரஸ்கார் அவார்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் இன் 2018, பியாண்ட் ஸ்போர்ட் அவார்ட், ஸ்போர்ட் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் கேட்டகரி 2008, காமன்வெல்த் கேம்ஸ் காஃபி டேபிள் புக்லயும் ஒரு honorable mention for கிராமோற்சவம். It's becoming better and bigger with each year. ரூரல் ஒலிம்பிக்ஸ் இது கிராம புத்துணர்வு இயக்கத்தோட மிகப்பெரிய கொண்டாட்டம்னா இந்த தேதி தான், செப்டம்பர் 23. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஷா கிராமோத்சவமா ஒரு வருஷமும் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வந்திருக்கிறது. ஒரு கிராமங்கள்லையும் இந்த விளையாட்டு வீரர்களை விளையாட வச்சு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லீக், ஃபைனல்ஸ், செமிஃபைனல், ஃபைனலில் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் நிறுத்தியிருக்காங்க இந்த கிராம புத்துணர்வு இயக்கம் டீம். Competitions were held in around 190 places all across South India, across many villages. Not an easy task, but Isha has done it. சரியான அலசல்ங்க, சரியான அலசல். கொஞ்சம் கூட நிக்க வைக்காம பாருங்க, அழகா டேக்கிள். ஆனா அழகா டேக்கிள் பண்றாங்க. 1 செகண்ட் ஏமாந்தாருங்க. ரைடர் அவுட். 2 டபுள் ஆங்கிள் ஓடுங்க. வித் டைம் அவுட். மக்களே, இந்த போட்டியை கண்டுகளிக்கிறதுக்காக நடிகர் சந்தானம் அவர்களும் வந்திருக்காரு. சந்தானம் திரு சந்தானம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. அவருக்கு நம்மளோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருவோம். அவர் சின்ன வயசுல கபடி விளையாடி இருக்காரான்னு தெரியல, கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம்.
யாருங்க கபடி விளையாடாதவங்க யாருங்க? என் பக்கத்துல இருக்கிற உத்தம் அவர் மட்டும் தான் விளையாடல, மத்த எல்லாரும் விளையாடி இருக்காங்க. சந்தானம் அண்ணா, உண்மையிலேயே நீங்க தானே டவுட்டா இருக்கு. ஒரு செகண்ட் எழுந்து நின்று எங்களை மக்களை சேர் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ். தேங்க்யூண்ணா, தேங்க்யூ. திரும்ப நம்ம களத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்க இப்ப பாருங்க, ஆரஞ்சுல விருதுநகர், ப்ளூல ஈரோடு. ஈரோடா விருதுநகரா யார் ஜெயிக்க போறாங்க? 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசுங்க. 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு. மக்களே, நாளைக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கும். இது மாதிரி 3 நாளா போட்டியை பார்த்துட்டீங்க, கொஞ்சம் ஒரு வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். கவலைப்படாதீங்க, ரெகுலரா விளையாடுங்க, விளையாடுறத பாருங்க. இந்த விளையாட்டுங்கிறது கொண்டாட்டம் தான். 3 நாளா ஒரு ஒரு திருவிழா பார்த்துருக்காங்க இங்க. உங்க வருத்தத்தை மைக்ல சொல்லிட்டீங்க ரகு. உண்மையிலேயே இது 3 நாள் மட்டும் இல்லைங்க, இது 3 மாசமா நடந்துட்டு இருக்க திருவிழா. இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஃபைனலுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விழாவா நடக்கிறதுங்கிறது அவங்களுக்குள்ள ஒரு அவ்வளோ கொண்டாட்டம், அவ்வளோ சந்தோஷம். அவங்களை பொறுத்த 3 நாள் 3 மாசம் கிடையாது உத்தம், 365 நாளும் நடக்கணும். அதுதான் ஸ்போர்ட். வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு திருவிழான்னா அது ஸ்போர்ட். அதுதான், அதுக்காக தான் கிராமோத்சவம் நடத்துறாங்க. Sports should become a part of everyone's life, especially in rural India. அதன் மூலமா சகோதரத்துவம், அன்பு பரவணும் ஸ்போர்ட்ஸ் வழியா. செம ஆங்கிள் ஒரே ஒரு ஆங்கிள் டக்குனு பிடிச்சா அப்படி ஆணி அடிச்ச மாதிரி நிக்க வச்சாரு பாருங்க. ஈரோடு நல்ல டீம், நல்ல டீம் எஃபர்ட்டுங்க, நல்ல டீம். வித்தியாசமும் இருக்குதுங்க. 25-18 ஈரோடு 25, விருதுநகர் 18. இப்ப பாருங்க 7 புள்ளி வித்தியாசத்துல வந்துட்டாங்க. விருதுநகருக்கு கட்டாயம் கொஞ்சம் பூஸ்ட் தேவைதாங்க. பூஸ்ட் கொடுக்கணும் மக்களே. விருதுநகருக்கு கட்டாயம் இப்போ ஒரு உற்சாகம் தேவை. இப்போ ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ளே கேம். யாரு பிடிச்சா பிடிக்கலங்க, தட்டி எடுக்கிறாங்க. ஒருத்தர் கூட பிடிக்க முடியலைங்க, ஒருத்தர் கூட பிடிக்க முடியல. ஏங்க நீங்க பிடிக்கணுங்க, பிடிக்கணுங்க, பிடிக்கணும். சத்குருவோட அந்த திறம்பட்டு அவர் கையால வரக்கூடிய பால் சூப்பரா பிடிச்சாருங்க இங்க இருந்து. ஆஹா, எவ்வளவு லாங்க அழகா பிடிச்சாங்க. திரும்ப பால கொடுக்கல, பால கொடுக்கல, ஸ்டேஜுக்கு பால கொடுங்க, பால ரிப்பீட்டா கொடுங்க, பால கொடுங்க. இதோ இன்னொன்னு வாங்கிக்கங்க. முடியல, முடியல ஆடியன்ஸ். யாரோ ஒருத்தர் பிடிங்க, ஒருத்தர் பிடிங்க. தயவுசெய்து ஸ்டேஜுக்கு போட வேண்டாம், கீழே கொடுங்க. பால கீழே கொடுங்க, வாலண்டியர்ஸ் கொடுங்க, கீழே கொடுங்க. இல்ல, திரும்பவும் முடியல. பிடிக்கணும், பிடிக்கணும், பிடிக்கணும். விட்டுட்டீங்களே, விட்டுட்டீங்களே. சத்குரு கையில இருந்து வரக்கூடிய பந்து பிடிச்சாரா? பிடிச்சிட்டாருங்க ஒருத்தர், அழகா பிடிச்சாருங்க ஒருத்தர். எஸ், ஆட்டத்தை பார்க்கலாம். மக்களே, நாம கபடிக்குள்ள வந்துட்டோம். இந்த போட்டி நடக்கிறதுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் சிஜி பவர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சொல்யூஷன்ஸ், சிஎஸ்ஆர் சஸ்டைனபிலிட்டி பார்ட்னர் ஆதித்ய பிர்லா, கேபிட்டல் சன் லைஃப், பஜாஜ் அலியன்ஸ், டாடா ஏஐஏ, எஸ்காட்ஸ், கியூபோட்டா, ஆன் கிரவுண்ட் பார்ட்னர் சிட்டி யூனியன் பேங்க், இஷா லைஃப், ரூட்ஸ் அண்ட் ஜேகே ஃபைனான்ஸ். Thank you all the partners and supporters. சூப்பர் டேக்கிள்ங்க. எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா 3 பேர் தான் இருக்காங்க இடத்துல. எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைக்கும். இப்போ விருதுநகருக்கு, விருதுநகர் ஆன் ஃபயர். விருதுநகர் 20, ஈரோடு 25.
மக்களே திரும்பவும் பாருங்க, விருதுநகர் முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. விருதுநகர் 20ங்க. நம்பர் 2 விருதுநகர் 20 வந்துட்டாங்க. 20 ஈரோடு 25. வெறும் 5 புள்ளி தாங்க வித்தியாசம். லாஸ்ட் 3 மினிட்ஸ் ஆஃப் ப்ளே. லாஸ்ட் 3 மினிட்ஸ். 3 நிமிஷத்துல நிரூபிச்சே ஆகணும். இதோ போனஸ் புள்ளி விருதுநகருக்கு. இதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா களத்துக்குள்ள வந்துட்டு இருக்காங்க. விருதுநகர் 21, ஈரோடு 25. விருதுநகர் கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு முக்கியமான பங்கு உத்தமுக்கு இருக்குங்க. ஆரம்பத்துல இருந்து விருதுநகர் விறுவிறு நகர், அந்த நகர் இந்த நகர் பயங்கரமா புஷ் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. நீங்களும் தான் காரணம். உங்களுடைய ஓக்கல் சப்போர்ட் கூட உங்களுடைய கம்பேக்கு காரணமா இருக்கும். அதுதான் மக்களே. இல்ல லாஸ்ட் மினிட்ல விட்டுட்டாங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல வாய்ப்பு இருந்ததுங்க. 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டாங்க ஈரோடு. வெற்றிக்கணி ஈரோடு பக்கம் தான் இருக்கும் போல தெரியுது. ரகு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அருண்குமார் has been brilliant. நீங்க ஈரோடு ரைடர் அருண்குமாரை பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு பிரமாதமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி விருதுநகருக்கு. விருதுநகர்ல 3 பேர் தான் இப்போ பிடிச்சாங்கன்னா சூப்பர் டேக்கிள்ங்க. 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். 2 மினிட்ஸ் ஆஃப் ப்ளே. லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் தாங்க. 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். ஆனா இவங்களுக்கு 5 புள்ளி வேணும். 5 புள்ளி சமத்துக்கு தான் வேணும். வெற்றி பெறணும்னா 6 புள்ளி வேணுங்க விருதுநகருக்கு. முடியுமா? விருதுநகருக்கு முடியுமா? பிடிச்சாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் கிடைக்குங்க. சூப்பர் டேக்கிளா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனா ஈரோடு நண்பர் அதுக்கெல்லாம் நான் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் டைமை கடத்திட்டு அப்படியே மிட்லைன் பக்கம் வந்துட்டாரு. டைமை பார்க்குறாரு, பிளேயர்ஸை பார்க்குறாரு, திரும்ப ஆப்போசிட் வீரரை பார்க்குறாரு, திரும்ப டைமை பார்க்குறாரு, பிளேயரை பார்க்குறாரு. இல்லை தெரிய வந்துட்டாருங்க. பாருங்க, டைம் அவுட். அதாவது டைம் மட்டும் இல்லை, பாயிண்ட்ஸ்லையும் அட்வான்டேஜ் வந்து ஈரோட்டுக்கு தான். 5 புள்ளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 நிமிஷம் இருக்கு. அதுக்குள்ளார ஏதாவது செய்ய முடியுமா? அங்க பாத்தீங்க விருதுநகர் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க. சார், கோச் சார், ஏதாவது சொல்லி கொடுங்க சார். நான் ஒரு வித்த மறந்துட சொல்லி கொடுங்க. உங்க டீம் கம்பேக் பண்ணோம். கடைசி மந்திரம் எடுபடுமா விருதுநகருக்கு? விருதுநகர் பையன் களத்துக்குள்ள வந்திருக்காருங்க. இப்போ பேக் கிக் கொடுத்து பார்த்தாரு, ஆனா முடியல. 6 பேர் இருக்காங்க. போனஸுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. சோ போனஸ் எடுத்தாரா இல்ல? வெற்றி புள்ளி இப்போ விருதுநகருக்குங்க. ஆனா 10ஆவதுங்க. இந்த டீம் எஃபோர்ட் எல்லாம் முன்னாடியே இருந்திருக்கணுங்க. ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு டைம் விருதுநகர். அதனால ஈரோடு are taking the time. They are not in a hurry because they have the match in control. சொல்ல போறாங்க. ஒரு நிமிஷம் இருடா. 4 பாயிண்ட் லீடிங். போய் கீழ வாங்கடா. 3rd மினிட் ஆடுங்க. இன்னைக்கு டைம் இருக்கு. போனா போகுது 4 பாயிண்ட். It could be a grand double for Erode as they have won the title earlier rather easily. This match is a little more tougher for them. Still they are on course for the title. Erode ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சிறப்பாகவே வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க விருதுநகர். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாயிட்டே போச்சு. இப்போ கடைசி 1 நிமிஷத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால் பாருங்க, டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் 5 புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்குது. விருதுநகர் 23ங்க, ஈரோடு 27. ஸோ 4 புள்ளி தான் வித்தியாசம் இருக்குது. 4 புள்ளிகள் 1 நிமிஷத்துல முடியுமா? ஆனா வாய்ப்பு இருக்குங்க. எங்க போனா கொத்தா தூக்கிட்டு வரலாங்க. stranger things have happened in sport. இதை விட ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் நடந்திருக்கு. மக்களே, இந்த போட்டியில ஜெயிக்கிற அணிக்கு 5 lakhs will be the prize money. Champions will get 5 lakhs. The runners up will get 3 lakhs. As things stand now, it is going to be Erode. Last minute of play. Last minute. 60 செகண்ட் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் 30 செகண்ட் ஒரு ரைடர் சாப்பிடலாம். முடிஞ்சுதுங்க. அவ்வளவுதான். முடிஞ்சு. 1 point. ஜெர்சி நம்பர் 11. இப்போ 5 புள்ளி வித்தியாசம் ஆயிடுச்சுங்க. 23, ஈரோடு 28. அப்போ திரும்ப ஒரு வெற்றி புள்ளி. ரொம்ப ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா அழகா போய் எடுத்துட்டு வந்தாருங்க. 1 point. ரொம்ப ஸ்வீட்டா எடுத்துட்டு வந்தாருங்க. 24, 28. மீண்டும் அதே 4 புள்ளி வித்தியாசம் தான். இப்போ வாலண்டியரா இருக்கிறாரு. 1 point. ஈரோடு ஆட்டம் முடிந்தது. Erode are champions in the men's section of Gramotsavam Kabaddi tournament. They have a grand double.
நீண்ட நாட்கள் போராடி வந்த இந்த ஈரோடு இன்னைக்கு சாம்பியனா வந்திருக்காங்க. இப்போ இந்த கிராமோத்சவ திருவிழால 2023 கிராமோத்சவம் 15வது வருடத்துல இந்த கபடி மேட்ச் ஆண்களுக்கான கபடி போட்டியில சாம்பியன் ஈரோடு. என்ன ரோடு ஈரோடு. ஈஷா கிராமோத்சவ வரலாற்றில் இதுவரை 8000 ஷிகர் தவான் ஆகியோர் ஈஷா கிராமோத்சவத்திற்கு ஈரோடு அணி ஆண்கள் பிரிவு பெண்கள் பிரிவு ரெண்டுத்திலயும் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்க. பெண்கள் பிரிவுல ஜெயிச்சதுக்கு 2 லட்சம், ஆண்கள் பிரிவுல ஜெயிச்சதுக்கு 5 லட்சம். ஈரோடு கேப்டன் தினேஷ்குமார் இப்போ நம்ம கூட இருந்திருக்கிறாங்க. ஈரோடு கேப்டன் தினேஷ்குமார் நம்ம கூட இருந்திருக்கிறாங்க. தினேஷ்குமார், உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். எங்களோட கேள்வி என்னன்னா, இது வரைக்கும் பல ஆடுகளத்தை தாண்டி நீங்க வந்திருப்பீங்க. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. இது வரைக்கும் பார்த்த ஆடுகளத்துக்கும் இன்னைக்கு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆடுகளத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், அது மட்டும் சொல்லுங்களேன். இது வரைக்கும் நாங்கள் சின்ன லோக்கல் மேட்ச் எல்லாம் விளையாண்டுருந்தோம். இப்போ இது கொஞ்சம் பெரிய மேட்ச், எல்லா பசங்க ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு மேட்ச். இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. கொஞ்சம் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் உயர மாதிரி இருக்குது. இது ரொம்ப எங்களுக்கு ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு கொஞ்சம் பெருமை மாதிரி இருக்குது. அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு மேல்படி ஏறின மாதிரி இருக்குது எல்லா இடத்துக்கு. தேங்க்யூ தினேஷ், தேங்க்யூ, வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஆல். இந்த ஈஷா கிராமோத்சவம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விழான்றது எதுக்காகன்னா, நம்ம தேசத்துல, இந்த பாரத தேசத்துல, இந்த கலாச்சாரத்துல வாழ்க்கையே ஒரு விழாவை வச்சு. Check.
நமஸ்காரம். ஹலோ ஹலோ, ஒரு நிமிஷம். என்ன டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ என்ன அப்படி கேட்ச் விட்டுட்டா முட்டாளு என்னெல்லாம் சொன்னீங்களே, இப்போ பாருங்க ஒரு பால் பிடிக்கிறதுல எவ்வளோ இருக்குது இல்லையா? டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ என்ன சொன்னீங்க? கேட்ச் விட்டான், அப்படி பண்ணிடணும் இப்படி பண்ணிடணும் சொன்னீங்க. பாருங்க ஒரு சின்ன பால் பிடிக்கிறது எவ்வளோ இருக்குது. அஞ்சே நிமிஷங்க, 5 நிமிஷம். அடுத்த ஆடுகளை ரெடி பாருங்க. இப்போ வேண்டாண்ணா, அவங்க அப்படியே பண்ண சொல்றாங்க. அவங்க சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க, ஒரே வார்த்தை.
அந்த பக்கம் வெற்றி மங்கை பிடிச்சாங்க. சத்குருவுக்கு அடுத்த பந்து இலக்கு யார் பக்கம் பார்த்துருவோம். ஆடியன்ஸ் சைட்ல திரும்பவும் இங்க பாருங்க 5 நிமிஷம் தான் ஆச்சு, அதுக்குள்ள கோர்ட் அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்க. கபடி விளையாண்டுட்டு இருந்த இடமா இதுன்னு சந்தேகமா பாக்குறோம். இப்ப வாலிபாலுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்குங்க. இந்த கிராமோத்சவம் இனிதே இந்த திருவிழா கொண்டாட்டத்தில் இருக்கும். இப்போ வாலிபால் இறுதிப் போட்டி, ஆண்களுக்கு உண்டான இறுதிப் போட்டி. உத்தம சோழபுரம் மற்றும் இவங்க சிவகாசியிலிருந்து வந்திருக்காங்க சித்துராஜபுரம். 2 புறத்துக்கும் இப்போ போட்டி. உத்தம சோழபுரத்துக்கூடையும் சித்துராஜபுரத்துக்கூடையும் அணி வீரர்கள் அழகா இந்த சுற்றி வந்து அணிவகுத்து நிற்கிறாங்க. இப்போ we now call on Namaskaram. we now call on Shri Anurag Thakur, Union Minister of Youth Affairs and Sports of India and Minister of we call upon Honorable Minister of Youth Affairs and Information and Broadcasting of Bharat, Shri Anurag Thakur, to come and do the first serve for the final of the volleyball match of Gramotsavam 2023.
அறிமுகம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. கூட சத்குரு அவங்களும் பயணிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இறுதி போட்டிக்கு வந்திருக்கிற மக்களுக்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது. களத்துல பாருங்க, உத்தம சோழபுரம், அது கூட சித்துராஜபுரம். சேவ் சாயிலோட பந்துங்க. முதல் பந்தை துவக்கி வைக்க இருக்கிறார் நம்மளுடைய ஆனரபிள் மினிஸ்டர். மாண்புமிகு மத்திய மந்திரி அவர்கள் முதல் பந்தினை அடித்து துவக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது போட்டி இனிதே ஆரம்பமாக இருக்கிறது. முதல் பந்து அருமையாக சர்வீஸ் செஞ்சாங்க. சூப்பர். பந்து எல்லைக்கோட்டுக்கு வெளியில போயிடுச்சுங்க. அந்த பந்தோட கலர் பாத்தீங்களா? சேவ் சாயில் கலர். மக்களே, அந்த பந்தோட கலர் பாருங்களேன், சேவ் சாயில். மீண்டும் மீண்டும் உற்சாகம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க மத்திய மந்திரி அவர்கள். இந்த சீரப் எல்லா வீரர்களுக்குமே தான். ஆரம்பிங்க, நெட்ல பட்டு வந்துச்சு, இருந்தாலும் பாயிண்ட் தாங்க. நம்ம மத்திய மந்திரியும் களத்துல இருக்காங்க. சர்வீஸ் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம களத்திலையும் வந்து அவங்க விளையாண்ட பார்த்தாருங்க. பாருங்க, இதுதாங்க கேம்ங்க. அவங்கள கூட களத்துல இறக்கி விளையாட வச்சாங்க. சத்குரு, இப்போ நம்ம சத்குரு அவங்களோட சர்வீஸ் இப்போ உங்களுக்காக. சத்குரு அவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கான சர்வீஸ். Over 70 and she won the final along with her daughter-in-law and granddaughter. இந்த கிராமோத்சவம் திருவிழா நடக்கிறதுக்கு பல மக்கள் முன்னிலையில் இருந்து வந்திருக்காங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமா இந்த பாட்டி நீங்க பார்த்தே ஆகணும். இந்த பாட்டி நம்ம த்ரோ பால் டீம்ல இருந்தாங்க. இப்ப கடந்த 3 வருஷமா அவங்க விளையாடல. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அவங்க தேவராயபுரத்துல டீம்ல ஒரு பர்சனா, ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனையா இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லி போயிருக்காங்க இப்ப நம்மளுடைய சத்குரு அவங்க. மருதாத்தா தேவராயபுரத்தை சேர்ந்தவங்க 3 தலைமுறையா அவங்க வீட்டுல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய மகள், பேர பேத்தி, இவங்க எல்லாரும் ஆடுறாங்க. குடும்ப விளையாட்டு அவங்களுக்கு. 3 தலைமுறை பெண்கள் விளையாடுறது பெரிய விஷயங்க. கிராமோற்சவத்துல நீங்க இந்த த்ரோபால்லாம் அதுக்காக தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மக்களே, the grand finale of 15th Isha Gramotsavam volleyball final between உத்தம சோழபுரம் வாலிபால் கிளப் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாலிபால் கிளப் சித்துராஜபுரம் சிவகாசி டிஸ்ட்ரிக்ட், விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்.
சித்துராஜபுரம் மற்றும் உத்தம சோழபுரம் சேலத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த சித்துராஜபுரம் சிவகாசியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. பல களங்கள் கடந்து இன்னைக்கு இப்போ நம்ம முன்னாடி இறுதி போட்டியில இருக்காங்க. இறுதி போட்டி இந்த இறுதி போட்டியில ஜெயிக்கக்கூடிய அணிக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு. 5 லட்சம் ரூபாங்க இந்த போட்டியில ஜெயிக்கக்கூடிய அணிக்கு. கடந்த 2 மாதம் 3 மாதங்களா நடந்து கொண்டிருந்த இந்த விளையாட்டு போட்டி இன்று இறுதி கட்டத்திலே இப்பொழுது நம் கண் முன்னே ஒரு இறுதி போட்டி பரபரப்பான போட்டியாக அமைய இருக்கிறது. இந்த உத்தம சோழபுரம் மற்றும் சித்துராஜபுரம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையே போட்டி யார் வெல்ல போறாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும். இங்க சித்துராஜபுரம் டீமை பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிறவங்க ஹோட்டல் ஓனர், ஐடி ப்ரொஃபஷனல், அதுக்கப்புறம் பிஇ மெக்காட்ரானிக்ஸ் ஃபைனல் படிக்கிறவர், ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எம்ப்ளாயி பிகாம் படிக்கிறவர், விண்ட் மில் ஒர்க்கர், ஃபயர் ஒர்க்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவர், ரியல் எஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்றவர், இந்த மாதிரி கலவையா வந்திருக்காங்க. இதுதாங்க கிராமோற்சவம். அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் திரட்டி கொண்டு வரதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம். ரகு, சிவகாசி பத்தி சொன்னீங்க, நான் சேலத்தை பத்தி சொல்றேன் பாருங்க. இந்த பிளேயர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க பவர் லூம்ல இருந்து 2 பேர், பவர் லூம் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க 2 பேர், ஃபிஷர்மேன் ஒருத்தர், திரும்ப பவர் லூம்ல இருந்து 3 பேர், அண்ட் பயோமெடிக்கல் பண்ணி பிஇ முடிச்சுட்டு பயோமெடிக்கல் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஃபிஷர்மேன்ல 2 பேர், பிஹெச்டி முடிச்ச ஒருத்தர் ஃபைனல் இயர்ல இருக்காரு, அவரும் கூட இந்த மேட்ச்ல இருக்காங்க. இத்தனை பேர் சேர்ந்த கலவையா இந்த கிராமோற்சவத்துல கிராம மக்களோட விளையாட்டு போட்டி இனிதே துவங்க இருக்கிறது. மக்களே, இந்த மேட்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி மிஸ்டர் ஆர் வரதராஜன், நேஷனல் ரெஃபரி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். செகண்ட் ரெஃபரி அருள் ஜோதிகுமார், நேஷனல் ரெஃபரி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். ஸ்கோரர் பாலமோகன், நேஷனல் ரெஃபரி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். லைன் ஜேசஸ் கல்பனா சாந்தினி, பூர்ணா தன்யா, நிதேஷ். முதல் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. போட்டி விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்குங்க. புஷ் பண்ணாங்க, முடியல, அழகா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. 8ஆம் பார்த்து போட்டாங்க பாருங்க. அதுதாங்க இப்போ மேட்ச் பாருங்க. உத்தம சோழபுரத்துக்கு ஒரு புள்ளி சர்வீஸ் இப்ப அவங்க எடுத்திருக்காங்க. உத்தம சோழபுரம் மற்றும் சித்துராஜபுரம். பந்து கையில பட்டு மேல வந்திருக்கு. இது 3வது டச்சுங்க. அங்க யாருமே இல்ல, எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லைங்க, ஒருத்தர் கூட அந்த இடத்துல இல்ல. இப்போ மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி இந்த உத்தம சோழபுரத்துக்கு. உத்தம சோழபுரம் 2, சித்துராஜபுரம் சொல்ல கஷ்டமா இருக்குது 0 தான். இன்னும் அவங்க அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கல. ரகு, வருவாங்க, நிச்சயமா வருவாங்க. 2 பேரோட ஜெர்சி கலரே நம்ம வித்தியாசம் பண்ணி சொல்ல முடியல. ரெண்டும் ஒரே மாதிரியா சந்திர கலர்ல இருக்குது. எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண போறோம்னு தெரியல. கமெண்ட்ரி பாக்ஸ்ல லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது உத்தம சோழபுரம், ரைட் சைடுல இருக்குது சித்துராஜபுரம். அருமையான பிளாக்குங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்காரு. சித்துராஜபுரம் அட்டாக் பண்றாங்க. டச் அவுட், பிளாக்ல பட்டு வெளில போயிருக்கு. பிளாக் வெச்சவரு நம்பர் 6 மணிகண்டன், அவர் கையில பட்டு வெளில போச்சு. முதல் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சித்துராஜபுரம். சித்துராஜபுரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட அக்கௌண்ட். இப்போ சித்துராஜபுரம் 1, உத்தம சோழபுரம் 2. அருமையான சர்வீஸுங்க. அதையும் லாபமா எடுத்துட்டாரு பாருங்க. அடிங்க, கையில பட்டு வெளியில போச்சு. இப்ப திரும்பவும் ஒரு வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்துக்கு. 3-1. மணிகண்டன் அவர் தான் ஜோன் 4ல இருந்து இந்த டச் அவுட் அடிச்சது. மக்களே, நம்பர் 10 டு சர்வ் சுப்ரமணி. வந்திருக்க ஃப்ரீ பால், அடிச்சு நொறுக்கலாம், பாப்போம். ஆஹா, அடிச்சு வெளில அடிச்சிருக்காரு மணிகண்டன். இப்போ ஸ்கோர் பாருங்க. உத்தம சோழபுரம் 3, இந்த சித்துராஜபுரம் 1. அருமையா எடுத்தாருங்க. அழகா சைட்ல போன பந்துங்க, இருந்தாலும் ஒத்த கையில எடுத்தாரு பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். களத்துக்கு வெளியில போனாலும் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அழகா எடுத்தாங்க இந்த சித்துராஜபுரம். ஆனா புள்ளி யாருக்கு?
ஆஹா ஆஹா பந்து எங்கெங்கேயோ போயிட்டு வருதுங்க. இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மாத்தி மாத்தி போகுது. ஆனா ஒருத்தர் கூட விட்டபாடு இல்ல. சரியான இடம் பார்த்து போட்டாருங்க. சரியான இடம் பார்த்து போட்டார். சரியா பிளேஸ் பண்ணிட்டாருங்க. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்துக்கு. மணிகண்டன் ஜோன் 2ல இருந்து பிரமாதமா அடிக்கிறாரு. அவே ஃப்ரம் தி நெட் அடிக்கும் போது அந்த பிளாக் பிடிப்பது கடினம். ஆஹா புவர் சர்வீஸ். மக்களே, இந்த வாலிபால் போட்டியை பார்க்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான வாலிபால் கோச் திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் இருக்காரு. இந்த வாலிபால் போட்டிகளை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு நிறைய உதவி செஞ்சிருக்காரு இந்த கிராமோற்சவத்துக்கு. பந்து எல்லைக்கோட்டுக்கு வெளியில போயிருக்குது. இப்ப மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்திற்காக. உத்தம சோழபுரம் 4, உத்தம சோழபுரம் 5, சித்தராஜபுரம் 3. சித்தராஜபுரம் திரும்ப வராங்க. 5-4 பிரெஞ்ச் வாலிபால் கிளப் ஃப்ரம் சித்தராஜபுரம், விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஆரம்பத்துல நல்லா விளையாண்டது உத்தம சோழபுரம். இப்ப கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம். அழகா பிளேஸ் பண்ண பார்த்தாருங்க. இருந்தாலும் சூப்பர்ங்க. மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு வெற்றி புள்ளி எடுத்திருக்காங்க இந்த சித்தராஜபுரம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேம்குள்ள வந்து இப்ப 5 ஆல்ங்க. 5-5 மக்களே இங்க பாருங்க. 5 ஆல் 5-5 சீர் அப் பண்ணுங்க. 5 ஆல். சித்தராஜபுரம் உத்தம சோழபுரம் அவுட்ல அடிச்சிருக்காரு. அங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன். 7 அடிக்கலாமா 9 அடிக்கலாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வெளில அடிச்சிருக்காரு நம்பர் 7 மணிகண்டன். கல்பனா மக்களே, வாலிபால் போட்டியில வின்னர்ஸா வரவங்க அவங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். ரன்னர்ஸ் அப்புக்கு 3 lakhs. இப்போ ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா உத்தம சோழபுரத்துக்கு 6, சித்தராஜபுரத்துக்கு 5. ஒரு புள்ளி மட்டும் தாங்க வித்தியாசம். ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வித்தியாசம். விளையாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். இது சத்குரு உருவாக்கிய இந்த கிராமோத்சவம் இன்று இப்பொழுது இறுதி கட்டத்தில் இருக்கும். பிரகாஷ் அடிச்சிருக்காரு. அருமையான கிராஸ் கோட் ஸ்மாஷ். 1 பாயிண்ட் உத்தம சோழபுரத்துக்கு. மக்களே, உத்தம சோழபுரத்தோட ஸ்டோரியே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்க. அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிராமோத்சவத்தில் கலந்து தோத்துருக்காங்க. நாங்கள் ஃபைனலில் வந்து பரிசு வாங்கணும்னு கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ஃபைனல் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. அருமையான பிளேஸ்மெண்ட்டுங்க. ஒன்ஸ் அகைன் பிரகாஷ் சரியான இடம் பார்த்து பிளேஸ் பண்ணாங்க உத்தம சோழபுரம். இப்ப திரும்பவும் ஒரு வெற்றி புள்ளி அவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குது. உத்தம சோழபுரம் 8, இந்த சித்தராஜபுரம் 5. 3 வெற்றி புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க இந்த சித்தராஜபுரம். அப்பா அடி பாருங்க. ஒன்னொன்னும் வெளியில போற பந்த கூட விடாம அழகுங்க. முயற்சி பண்ணி பார்த்தாரு, பிளாக் பண்ணி பார்த்தாரு, முடியல. இப்போ ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த சித்தராஜபுரத்துக்கு 1 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ சித்தராஜபுரம் 6, உத்தம சோழபுரம் 8. க்ளோஸா போயிட்டு இருக்கு. 7-8 சொல்றாங்க. 6-8 ஸ்கோர் வருது. பாப்போம். 6-8 சித்தராஜபுரம் 6, உத்தம சோழபுரம் 8. சேமங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் மேன் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க. இதுல பிளாக்கரா இருக்கிறவரு நங்குன்னு ஏறி நடுமண்டையில வைக்கிற மாதிரி கொடுப்பாரு.
ஒரு இடத்துலையும் இந்த சித்தராஜபுரம் மிஸ் பண்றது அந்த பிளேஸ்ல மட்டும்தான் கொஞ்சம் கவனம் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ அதை இவங்க சைடில் சாதகமாக எடுத்துக்கிறாங்க உத்தம சோழபுரம். அதனால தான் பாயிண்ட்டும் அவங்க அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. சர்வீஸ் ஃப்ரம் உத்தம சோழபுரம். நல்லா பிளாக் பண்ணி பார்த்தாருங்க, இருந்தாலும் ஆஹா ஃபோர்த் டச்சுங்க இல்ல, கேரி ஆயிடுச்சு பால். இப்போ வாலிபால்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடிக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த உத்தம சோழபுரம், சாரி மன்னிக்கணும், இந்த சித்தராஜபுரம். இப்போ சித்தராஜபுரம் 7, உத்தம சோழபுரம் 9. நல்ல பிளாக்ங்க, அதையும் அழகா எடுத்தாருங்க. அடிங்க, பிளாக்கை தாண்டி போய் பிளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு. சரியான ஸ்மாஷ்ங்க, மிடில் ஆஃப் த கோர்ட்ல நச்சுன்னு வச்சிருக்காரு. உத்தம சோழபுரம் அட்டாக்ல பவர் இருக்குது, பிரசிஷன் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் சர்வீஸை கவனிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளவு கிராஸ், அவ்வளவு அழகா போகுது பாருங்க சர்வீஸ். என்ன வேகம், என்ன வேகம் பாருங்க. இந்த கார்னர்ல இருந்து அந்த கார்னருக்கு கொடுத்தாரு, இருந்தாலும் பந்து எடுக்க முடியல, பந்து வெளியே போயிடுச்சுங்க. இப்போ வெற்றி புள்ளி நம்பர் 4 சதீஷ் டு சர்வ் ஆஃப் சித்தராஜபுரம். நல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாஸ். ஆஹா, டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கு. மிடில் இருந்து டச்சுங்க, டச் அவுட் ஆகி போயிருக்கு. அதனால சித்தராஜபுரத்துக்கு ஒரு புள்ளி. சித்தராஜபுரம் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேட்சுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. சித்தராஜபுரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டாங்க மேட்சுக்குள்ள. 9-10ங்க. சித்தராஜபுரத்துக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வேணும். அழகா திரும்பவும் அழகா பிளாக் பண்ணாங்க, விடாம தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. பந்து கைப்பட்டு போயிட்டதுனால டச்சுங்க, அதனால பந்து இப்போ வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்துக்கு. இப்போ 2 புள்ளி வித்தியாசம் வந்துருச்சு, 11-9. மக்களே, ஆட்டம் பாட்டு க்ளோஸா போயிட்டு இருக்கு. உத்தம சோழபுரம் 11, சித்தராஜபுரம் 9. அதாவது உத்தம சோழபுரம் வந்து ஃபைனலுக்கு வந்து நாங்க பரிசு வாங்கணும்னு கடுமையா உழைச்சிருக்காங்க, ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க. அவங்களுடைய எதிரணி சித்தராஜபுரத்துக்கு வாலிபால்ல ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு, குடும்பமா வாலிபால் விளையாடுறவங்க அவங்க. சித்தராஜபுரம் சிவகாசி விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க. இப்போ சர்வீஸ் பாருங்க, உத்தம சோழபுரம் சர்வீஸ்ங்க சுமாரா எடுத்தாங்கன்னா சூப்பரா வெளியில போயிடுச்சு. இப்போ வெற்றி புள்ளி மீண்டும் உத்தம சோழபுரத்துக்கு ஏதாங்க, உத்தம சோழபுரத்துக்கா இல்ல, வெற்றி புள்ளி பாருங்க சித்தராஜபுரத்துக்கு வந்திருக்குங்க. சித்தராஜபுரத்துக்கு வெற்றி புள்ளி. சூப்போங்க, ஆனா பந்து எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே போயிடுச்சு. நல்லா அழகா எடுத்தாருங்க, ஆனா அடுத்து பந்து இந்த பக்கம் எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே போயிட்டதுனால இப்ப வெற்றி புள்ளி பாருங்க உத்தம சோழபுரத்துக்காக. உத்தம சோழபுரம் 12, சித்தராஜபுரம் 10. இந்த போட்டியில ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 5 லட்சம் பரிசு. கிராமங்கள்ல வாலிபால என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நடத்துற போட்டி இது. எல்லாம் ஒரே பஞ்சாயத்து சேர்ந்தவங்களா இருக்கிறவங்க நேஷனல் லெவல் பிளேயர்லாம் விளையாட முடியாது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளார ஒரு கமராடரி இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஒற்றுமை ஏற்படும். அதுக்காக தான் நடத்தப்படுற ஈவென்ட் கிராமோற்சவம். சர்வீஸ் ஃப்ரம் உத்தம சோழபுரம். உத்தம சோழபுரம் லேடில இருக்காங்க 12. இப்போ சித்தராஜபுரம் 10, 2 புள்ளி வெற்றி வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. இப்போ அருமையான ஷாட் ஃப்ரம் செல்வராஜ். சித்தராஜபுரம் டு சர்வ் 11-12ங்க.
பிளேஸ் பண்ணாரு. ஃப்ரீ பாலா கிடைக்குமா? அடிச்சிருக்காருங்க. டவுன் தி லைன் 12 ஆல். நம்பர் 1 ஆஃப் சித்தராஜபுரம் திரும்பவும் செல்வராஜ் அவர் தாங்க அடிச்சாரு. from zone 2 down the line smash. மக்களே சரியான போட்டிங்க, சரியான போட்டிங்க இருந்தாங்க. 12 ஆள்ங்க, ரெண்டு பக்கம் 12 சரியான போட்டி. அழகா எடுத்தாரு பாருங்க. 12 யாருக்கு இந்த வெற்றி புள்ளி? ஆனா பந்து இதுவரைக்கும் கீழே போகவே இல்லை. தொடர்ந்து போயிட்டு பிளேஸ் பண்ணா பிளேஸ் பண்ணாருங்க. இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாருங்க. உத்தம சோழபுரம் 13, சித்தராஜபுரம் 12ங்க. எவ்ரிதிங் டு ப்ளே ஃபார் எட்ஜ் ஆஃப் தி சீட் த்ரில்லர். ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க சித்தராஜபுரம். கோச்சை விட்டு அவர் இறங்கி விளையாடுவார்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நிக்கிறாரு, அவரு துடிப்பா நிக்கிறாரு. சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா இப்ப நம்ம மக்களை மகிழ்ச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஒரு ஆட்டம் பாருங்க இந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து. வந்துட்டாங்க. ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மள்ட்ட பேச்சு, இனிமே பீச் அப்படின்னாங்க. வீசிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க. தம்பி பார்த்தாச்சு, வச்சுட்டு மேட்ச் பாருங்க. அதே பேனர் அங்க வச்சிருக்காங்க, அதே பேனர். அடிச்சாருங்க. பந்து கைப்பட்டு வெளியில வந்திருக்குது. எல்லை கோட்டுக்கும் வெளியில 2 தடவை போச்சு. இருந்தாலும் விடலை இவங்க பாருங்க. பிளேஸ் பண்ணாங்க பாருங்க. உத்தம சோழபுரத்தோட வின்னிங் டாக்டிக்ஸ் இதுதான் நினைக்கிறேன். சரியான இடம் பார்த்து பிளேஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. மணிகண்டன்ங்க, மணிமணியா பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு. மணிகண்டன் நம்பர் 7. அவுட். பந்து எல்லை கோட்டுக்கு வெளியில போயிடுச்சுங்க. இப்ப உத்தம சோழபுரம் 14, சித்தராஜபுரம் 13. ஒரே புள்ளி தான் வித்தியாசம், ஒரு புள்ளி மட்டும்தான். ஒரே ஒரு புள்ளி தாங்க வித்தியாசம். உத்தம சோழபுரம் 14, சித்தராஜபுரம் 13. ஈஷா கிராமோத்சவம் 2023 இப்ப நம்ம இருக்கிறோம். இது 15வது வருட திருவிழா, கிராமிய திருவிழா. ஒரு கொண்டாட்டமா உற்சாகமா இந்த ஈஷா யோகா மையத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. இதை தான் நம்ம அத்தனை பேரும் லைவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். உலகம் பூரா ஈஷா யோகா மையம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து லைவா டெலிகாஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்குங்க. அத்தனை பேரும் உற்சாகத்துக்கு இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த உற்சாக வீரர்கள். மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி இதை தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறது உத்தம சோழபுரம் தாங்க. முதல் செட்டை உத்தம சோழபுரம் கைப்பற்றிருக்காங்க 15-13. மக்களே, பெஸ்ட் ஆஃப் 3. ஒவ்வொரு செட்டும் 15 பாயிண்ட்டுக்கு. நீங்க நார்மலா வாலிபால்ல 25 பாயிண்ட்டுக்கு போவாங்க. நம்ம கிராமோத்சவத்துல ஃபைனல்ல பெஸ்ட் ஆஃப் 3, each set 15 பாயிண்ட்ஸ். யாரு 15 பாயிண்ட்ஸ்க்கு போறாங்களோ 2 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல அவங்க தான் வின்னர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் செட்டு உத்தம சோழபுரம் வாங்கிட்டாங்க. இன்னும் 2 செட் இருக்கு. இந்த 2 செட்ல யார் வராங்கன்னு பார்த்துருவோம். அவங்க தான் வின்னிங்ல வர முடியும். அடுத்த 2 வெற்றிக்கணி யாருக்கு கிடைக்க போகுது? இல்ல 2வது செட்லயே உத்தம சோழபுரம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் மேட்ச் வின்னர்ஸ், இவங்க தான் சாம்பியன்ஸும் கூட. வாய்ப்பு யாருக்கு பார்த்துருவோம். மக்களே, there is little margin for error in this format. In a best of 3, 15 points. யூசுவலா வாலிபால்ல 25 பாயிண்ட்ஸ் பாப்பீங்க, 15 பாயிண்ட்ஸ் தான். அதனால ஒரு செட் எடுத்துட்டாங்க உத்தம சோழபுரம் from சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ it is time for சித்தராஜபுரம் to make a comeback. ஃபர்ஸ்ட் செட் முடிச்சுட்டாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கேம். இதோ முதல் வெற்றி புள்ளி இப்போ மீண்டும் உத்தம சோழபுரத்துக்கு தான். ஸோ லீட் எடுக்கிறாங்க 2வது செட்லையுமே.
களத்தில் அற்புதமான உற்சாகம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சித்தராஜபுரம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட்ல பாருங்க 1-all. இவங்களும் 1 அவங்களும் 1 ஆல்ங்க. இப்போ வெற்றி வாய்ப்பு இந்த செட்ல யாருக்கு? சித்தராஜபுரமா இல்ல உத்தம சோழபுரமா பாத்திரலாங்க. இப்போ 2வது வெற்றி புள்ளி இந்த உத்தம சோழபுரத்துக்காக. உத்தம சோழபுரத்துடைய முக்கியமான பிளேயர் நம்பர் 7 எம் மணிகண்டன். நச்சுன்னு பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு, ஐடியாவோட ஆடுறாரு, தேவையில்லாம பவரை வேஸ்ட் பண்றது இல்ல. மக்களே, முதல் செட்டை உத்தம சோழபுரம் 15க்கு 13 எடுத்தாங்க. என்ன பொன்னியின் செல்வன் கதை மாதிரி இருக்கு, உத்தம சோழபுரம் அது இதுன்னு. 2வது செட்டும் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் வின்னருங்க இந்த மேட்ச்ல. நெட் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. சின்ன மிஸ்டேக்கை பண்ணி தொடர்ந்து உத்தம சோழபுரத்துக்கு பாயிண்ட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த சித்தராஜபுரம். இது ஃபைனல்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்கவே கூடாதுங்க. கொஞ்சம் கவனிக்கணும். கோச் என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. நல்லா பிளேஸ் பண்ணாருங்க. அதையும் லாபமா எடுத்துட்டாருங்க இந்த சித்தராஜபுரம். இப்போ மீண்டும் முடியலைங்க. நல்ல பெரிய இடத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடிச்சுக்குங்கன்னு சொல்ற மாதிரி சித்தராஜபுரம் அவ்வளோ ஏரியாவை ஓபனா விட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அல் நசர்ல எல்லா பந்தும் நம்பர் 7 போட்டிருக்கிற கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு போகும். அதே மாதிரி உத்தம சோழபுரத்துல எல்லா பந்தும் நம்பர் 7 போட்டிருக்கிற எம் மணிமாறனுக்கு போகுது. அவரும் அழகா முடிக்கிறாருங்க. நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு சித்தராஜத்துக்கு ஒரு புள்ளி 2. சித்தராஜபுரம் 2 உத்தம சோழபுரம் 5ங்க. இப்ப சித்தராஜபுரத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குங்க. இப்போ 3வது வெற்றி புள்ளி தொடர்ந்து 2வது இருந்து 3வது வந்திருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்டத்துக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த சித்தராஜபுரம். சிவகாசியிலிருந்து விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த பக்கம் சேலம். 2க்கும் ரொம்ப தூரங்க, ரொம்ப தூரம். நல்ல வேளை ஃபைனல்ல ஈரோடு இல்ல, இல்லைன்னா அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்கல்ல. 2 டைட்டில் அடிச்சிருக்காங்க ஈரோடு. இப்போ சித்தராஜபுரம் ஷோ பண்ணிருக்காங்க. நல்ல டிஃபென்ஸ். பிளாக் எடுத்தாரு, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஒரு க்ரூஷியல் பாயிண்ட் ஃபார் சித்தராஜபுரம். சித்தராஜபுரம் 4ங்க. சித்தராஜபுரம் 4 உத்தம சோழபுரம் 5. ஒரே ஒரு வெற்றி புள்ளி தான் வித்தியாசம். சர்வீஸ், அழகான சர்வீஸ் பாருங்க. சித்தராஜபுரம் கொஞ்சமா முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஓ, விட்டுட்டாங்க. இப்போ உத்தம சோழபுரம் 6, சித்தராஜபுரம் 4. 2 வெற்றி புள்ளி வித்தியாசத்தில் இருக்காங்க. ஆடுமைங்க, வெளியில போற பந்த கூட விடாம சூப்பர்வா டேக்கல் பண்ணாங்க. பந்து எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே போனதுனால இப்ப வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்துக்காக 7-4. கொஞ்சமா லீட் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஃப்ரீ பாலுங்க அது. செல்வராஜ் உள்ளார அடிச்சிருக்கணும், அதை வெளியில் அடிச்சிட்டாரு. நம்பர் 12 ஹரிபிரசாத். ஒரு குரூஷியல் பாயிண்ட் ஃபார் சித்தராஜபுரம். நல்ல பிளாக்குங்க இது. ஆக்சுவலா நெட்டு கிட்ட இருந்துட்டு இப்படி இவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து பால் பிளாக் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி உத்தம சோழபுரத்துக்கு. இப்போ லீட் எடுக்கிறாங்க சித்தராஜபுரம் 6, உத்தம சோழபுரம் 7.
ஒரு நல்ல டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் இப்ப திரும்ப களத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்க. இந்த வாலிபால் இறுதி போட்டி கிராமோத்சவத்துல பல களங்கள் கண்டு வந்த இந்த கிராமிய வீரர்கள் இன்னைக்கு இறுதி போட்டியில நம்ம கண் முன்னாடி சத்குரு முன்னிலையில இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்க இந்த இறுதி போட்டியில ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகை காத்திருக்கு நண்பர்களே. சித்ராஜபுரம் எவ்வளவு அழகா எடுத்தாங்க பாருங்க. அவ்வளவு பாசா வந்த பந்த கூட பிளேஸ் பண்ண பார்த்தாங்க, ஆனா முடியல. டிராப் பண்ணாருங்க, செம்மையா டிராப் பண்ணாருங்க, அழகா டிராப் பண்ணாருங்க. பிளேஸ் பார்த்து போட்டாங்க. இப்பதான் இந்த சித்ராஜபுரத்துக்கு இடம் எது, எங்க போடணும், எங்க பிளேஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா லீட் எடுத்து இப்போ 7 உத்தம சோழபுரம் 7 சித்ராஜபுரம் 7 7 ஆளுங்க மக்களே. 7 எங்க போன பந்த கூட விடாம எடுத்தாங்க பாருங்க. இதுதாங்க கிராமத்து விளையாட்டுங்க. ரொம்ப நேரம் ஆச்சுங்க. பால் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குது, காத்துலயே இருக்குது, இன்னும் கீழே வரவே இல்லை. ஹரிபிரசாதுடைய பிரில்லியன்ட் பிளாக்குங்க. நம்பர் 12 ஏடி மாதிரி இருந்தாரு. சித்ராஜபுரத்துடைய வெற்றி படிக்கட்டு அவர்தான் நினைக்கிறேன். மக்களே தெரிஞ்சுக்கங்க, ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் லீட் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சித்ராஜபுரம் 8 உத்தம சோழபுரம் 7. மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி திரும்பவுமே உத்தம சோழபுரத்துக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துகிட்டே இருக்காங்க சித்ராஜபுரம் இப்போ 9 உத்தம சோழபுரம் 7. முக்கியமான காரணம் அவங்களுடைய பிளாக்கர் ஹரிபிரசாத் நம்பர் 12. ஆஹா, இந்த முறை அவரால் எதுவும் செய்ய முடியல. கையில வச்சு வெளில அடிச்சிட்டாரு நம்பர் 15 பிரகாஷ். டச் அவுட். விறுவிறுப்பான விளையாட்டுங்க, உற்சாகமான ஒரு விளையாட்டு. இந்த கிராமோத்சவம் திருவிழால இந்த கிராம மக்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல விருந்து படைப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலை, இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய பாக்கியம். கிராமோத்சவம் 2023 15வது வருஷத்துல இருக்கிறங்க. வருஷம் நடக்கக்கூடிய இந்த கிராமோத்சவ திருவிழா இன்னைக்கு 15வது வருஷமா தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குது. மக்களே, இது வாலிபால் மட்டும் இல்ல, பெண்களுக்கான த்ரோபால் நடந்திருக்குது, ஆண்களுக்கான கபாடி, பெண்களுக்கான கபாடின்னு சொல்லிட்டு பல விளையாட்டு போட்டிகளை கிராம மக்களுக்கு புத்துணர்வு கொடுத்து இந்த விளையாட்டு போட்டி இன்னைக்கு சிறப்பா இறுதி போட்டியில களம் கண்டு இருக்காங்க. இந்த மக்கள் அவங்களுக்கு சீரப் பண்ணுவோம் மக்களே. இதோ மீண்டும் ஒரு வெற்றி புள்ளி சித்ராஜபுரத்துக்கு. இப்போ நல்ல லீடுங்க, 10-8 2 புள்ளி வித்தியாசம் இருக்கும். உத்தம், நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டிசைடர் பார்க்க போறோம். கபடி 2 ஃபைனலும் ஒன் சைடடா போச்சு. அதற்கு காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி கலக்க போறாங்க. வாலிபால் நம்ம வந்து 3வது செட்டு பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். மறந்துடாதீங்க, ஒவ்வொரு செட்டும் 15 புள்ளிகளுக்கு தான். மக்களே, உத்தம சோழபுரம் டு சர்வ். அடிப்பாரா, நல்ல பிளாக்குங்க. நம்பர் 6 எஸ் மணிகண்டன் நச்சின சிங்கிள் பிளாக். நீங்க 10 ஆல் ஆயிடுச்சு உத்தம். நம்ம வேற டிசைடர் வரப்போகுது, அது இதுன்னு உதார் விட்டுட்டு இருந்தோம். 10-10ங்க, 10 ஆல். சரியான போட்டியில போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த விளையாட்டு. மக்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. 10-10 யாருக்கு இந்த வெற்றி புள்ளி? இப்போ உத்தம சோழபுரத்துக்கு வெற்றி புள்ளிங்க. நம்ம கபடி போட்டியில பாத்தீங்க அப்படின்னா மென்ஸும் சரி, அந்த லேடிஸ் டீமும் சரி, ஆண்கள் பெண்கள் 2 பேருமே சேர்ந்து அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபைனல்ல. இந்த கபடி போட்டி 2மே ஆண்களும் பெண்களும் அவங்க ஜெயிச்சது யாருன்னு பார்த்தா ஈரோடு. ஆண்களுக்கு 5 லட்சம், பெண்களுக்கு 2 லட்சம்னு 7 லட்சம் ரூபாயை அள்ளி எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த ஈரோடு கிராமத்து மக்கள். இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த வாலிபால்ல எந்த கிராமம் வாங்க போகுது? உத்தம சோழபுரம். ஈரோட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சேலம்ல இருக்கக்கூடிய உத்தம சோழபுரமா, இல்ல கொஞ்சம் தள்ளி தாண்டி போனா சிவகாசி வருது, அந்த சிவகாசியில இருக்கிற சித்துராஜபுரமா? யாரு
கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் மக்களே, பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஓவர் சர்வீஸ்க்கு அது சாதா சர்வீஸ் நெட்ல போட்டிருக்காரு. ஜம்ப் சர்வீஸ்னா கூட பரவாயில்ல. சோ இரண்டாவது செட்ல ஆடுங்க. வா வா. ஓகே ஓகே. ஈஷா கிராமோத்சவோட கடைசி நாள் இன்று. இறுதி போட்டியில நாம இருக்கிறோம். கடந்த 2 மாதங்களா நடைபெற்று வந்த இந்த விளையாட்டு திருவிழா இன்னையோட முடிய போகுதுங்க. இந்த வெற்றி பயணம் யாருக்கு தொடர போகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். சரியான பிளேஸுங்க. உத்தம சோழபுரம் அழகா பிளேஸ் பண்ணாங்க. யாருங்க, வேற யாரும் இல்லைங்க, நம்ம மணிகண்டன் தான். நச்சுன்னு ஜோன் 4ல இருந்து ஒரு கிராஸ் கோட் ஸ்மாஷ் பிரில்லியண்டா அடிச்சாரு. பிளாக்லாம் பண்ண முடியல. 13-11 உத்தம் டிசைடர் வருமா? 15ங்க வெற்றி புள்ளி. ஸோ உத்தம சோழபுரத்துக்கு தான் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த செட்டில் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க தான் வின்னர். விடுவாங்களா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. பந்து வெளியில் போயிடுச்சுங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த சித்தராஜபுரத்துக்கு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குது. உத்தம சோழபுரத்துக்கும் உத்தமுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? உங்க தாத்தா ஒரு பாட்டி ஊர் ஏதாவது உண்டாங்க? பேரு மட்டும்தாங்க ஒற்றுமை. ஆனால் அதே உற்சாகம் எனக்குள்ளே இருக்குங்க. அவ்வளோ அழகா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ 14-12 கேம் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். மேட்ச் பாயிண்ட்ங்க, மேட்ச் பாயிண்ட் மக்களே, மேட்ச் பாயிண்ட். இந்த புள்ளி உத்தம சோழபுரம் எடுத்துட்டா அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் 15th ஈஷா கிராமோத்சவம். ஒரே மழை பெய்யற மாதிரி இப்போ ஒரு டைம் அவுட் கேட்டிருக்காரு சித்தராஜபுரத்துடைய கோச். ஒரே பந்துங்க. ஒரு பந்துல கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும் யார் வின்னருங்கிறது. இந்த 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு யாருக்கு போறதுங்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம பாத்திர முடியும். இப்போ உத்தம சோழபுரமும் இந்த சித்தராஜபுரமும் நம்ம களத்தில் இருக்கிறாங்க. உத்தம சோழபுரம் 14, சித்தராஜபுரம் 12. 2 வெற்றி புள்ளி தான். ஆனால் கேம் பாயிண்ட்ல இருக்கிறது உத்தம சோழபுரம். 1 பாயிண்ட் எடுத்துட்டா போதுங்க. அவங்க தாங்க வின்னர். இந்த வருஷத்தோட சாம்பியன் அவங்க தாங்க. மேட்ச் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா உத்தம சோழபுரம் will be the champions. சர்வீஸ் அழகா அடுத்தாருங்க. இப்போ பாயிண்ட் யாருக்கு போகுது? ஆஹா, திரும்ப பந்து இவங்க பக்கம் வந்திருக்குங்க. அடிச்சாரு பாருங்க. மீண்டும் பந்து எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே போயிருக்கு. இப்போ சித்தராஜபுரத்துக்கு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குங்க. என்னங்க விடுவானான்னு பாக்குறாங்க பாருங்க. 13-14ங்க. 13-14. உத்தம சோழபுரம் 14, சித்தராஜபுரம் 13. ஒரே ஒரு புள்ளி வித்தியாசம் தான் ரெண்டும் சமமாகிறதுக்கு. ஆனா கேம் எடுக்கணும்னா 2 வெற்றி புள்ளி வித்தியாசம் தேவைங்க. ஆமாங்க. பட் எவ்ரிதிங் டு ப்ளே ஃபார். ஒரு நெவர் சே டை ஸ்பிரிட் எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்காங்க சித்தராஜபுரம். நாங்க திரும்பி வருவோம் அப்படின்னு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. கோச் 2 டைம் அவுட் ஓவர். ஸ்போர்ட்ஸ்ல giving up is not an option. You have to keep fighting all the time. 3 பேர் ரெடியா இருக்காங்க பிளாக் பண்றதுக்கு. இந்த பக்கம் சித்தராஜபுரமா இல்ல உத்தம சோழபுரமா? மீண்டும் சரியா பிளேஸ் பண்ணாங்க. மேட்சை முடிச்சிட்டாங்க. வெற்றி பெற்றது உத்தம சோழபுரம். 15-13. 2 புள்ளி வித்தியாசத்துல உத்தம சோழபுரம் இந்த வருஷத்தான சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அந்த கப்பை கையில தூக்கிட்டு போறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசும் அவங்களுக்கு கையில கிடைக்க போகுது. இத்தனை நாள் விளையாண்டது எல்லாமே இப்போ அவங்க கனவுல நிறைவேற போகுது மக்களே. இந்த கிராமோத்சவத்தோட இறுதி நிகழ்ச்சி, இந்த கிராமோத்சவத்தோட இறுதி போட்டி வெற்றி பெற்றது யாருன்னா உத்தம சோழபுரம். 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு மட்டும் இல்ல, இந்த வருஷத்தோட சாம்பியனாக இவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். உத்தம், நீங்க பாத்தீங்கன்னா உத்தம சோழபுரத்தோட கதை ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங். அந்த ஊர்ல நிறைய தினக்கூலி ஒர்க்கர்ஸ், ஃபிஷர்மேன் இருந்திருக்காங்க. 2018ல தோத்துருக்காங்க. இந்த முறை நாங்க ஜெயிக்கணும், சத்குரு கையில பரிசு வாங்கணும்னு போராடி ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காங்க உத்தம சோழபுரம். வாழ்த்துக்கள். மக்களே கலக்கி இருக்காங்க.
உத்தம சோழபுரம். அதாவது கிராமோத்சவத்தை தோற்றிருக்காங்க. சத்குரு கையால பரிசு வாங்கணும்னு போராடி இந்த முறை முயன்று ஜெயிச்சிருக்காங்க. அதற்கான பரிசு கிடைக்கும் போது 5 lakhs அவங்களுக்காக கேப்டன் சுப்பிரமணி போய் வாங்க போறாரு. செம டீம் ஒர்க். அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் அடிச்சது எம் மணிகண்டன்ங்க. இட் வாஸ் a fitting finish. ஏன்னா மணிகண்டன் தான் அவருடைய ரொம்ப சிறப்பான பிளேயர். கலங்கிட்டாரு. இங்க பாருங்க கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காரு மணிகண்டன் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டர்ஸோட. பார்க்கிறதுக்கே நல்லா இருக்குங்க. அவருடைய ஸ்டார் பிளேயர். ரகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சுப்பிரமணியன்னு. இங்க பாருங்க சுப்பிரமணிக்கும் கிராமத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர் வந்துட்டே இருக்குங்க. கபடியில ஒரு சுப்பிரமணி, இங்க வாலிபால்ல ஒரு சுப்பிரமணி. சுப்பிரமணி இந்த மேட்சை எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. சித்துராஜபுரம் கேப்டன் தயவு செஞ்சு வாங்க, சைன் பண்ணோம் நீங்க. நீங்க உத்தம சோழபுரத்துடைய மணிகண்டன் கலக்கிட்டாருங்க. வின்னிங் ஷாட் நீங்க அடிச்சீங்க, பொளந்து கட்டிட்டீங்க. சூப்பர். பாண்டியன் சார் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறாரு. பாண்டியன் சார் ஒரு வாலிபால் பிளேயர்ஸ்க்குலாம் பெரிய மென்டார் அவரு. அங்க பாருங்க அந்த ஒரு உற்சாகம். எல்லாரும் சார் கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறாங்க. இளம் வாலிபால் வீரர்களுக்கு சார் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் மாதிரி எல்லாருக்கும் தன்னுடைய நாலேஜ் அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுவாரு. திரு செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் கோச்சா இருந்தாரு. இப்ப ரீசெண்டா இந்தியன் அண்டர் 19 டீமோட அர்ஜென்டினா போயிட்டு வந்தாரு இந்தியன் டீம் கோச்சா. வாலிபால்ல ஒரு நோட்டபிள் நேம் திரு செந்தூர் பாண்டியன். நவீன் ராஜா ஜேக்கப் என்ற அற்புதமான பிளேயரை திருநெல்வேலியில உருவாக்குனவர் செந்தூர் பாண்டியன் சார். அவருக்கு முன்னாடி இந்த பரிசு வாங்குறதுல உத்தம சோழபுரத்துக்கு அவ்வளவு பெருமை. எல்லாரும் அவர்கிட்ட போய் பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறாங்க. சோ குட் டு சீங்க. அப்படிப்பட்ட குரு அவரு, அப்படிப்பட்ட மென்டார் அவரு. கடந்த 3 மாசமா நடந்துட்டு இருந்த இந்த திருவிழா இப்போ முடிஞ்சிருக்கு. இது முடிவில்லைங்க. இதுதான் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆரம்பம்னு சொல்லணும். ஏன்னா அடுத்து 16வது கிராமோத்சவம் நடக்க இருக்குது. அதுக்கும் நீங்க போய் தயாராகணும். இந்த கிராமத்து வீரர்களுக்கு ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திடுறேன். நீங்க மட்டும் இல்ல, பல பேர் இதுல கலந்து. உத்தம சோழபுரத்துடைய சிறப்பு என்னன்னா ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஏற்கனவே கிராமோத்சவத்துல தோத்துருக்காங்க. வெறியோட பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் 2 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம ஜெயிக்க முடியும் காமிச்சிருக்காங்க. வெல் டன் உத்தம சோழபுரம். ஹலோ 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 Hello. 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 The state of Tamil Nadu takes pride in being one of the cultural hubs of the country. The land is the birthplace for many age-old traditions and has a rich cultural heritage passed down for generations. One art form that is almost becoming lost to the people of Tamil Nadu is the ancient dance form of Kumiyattam. Kumiyattam has its roots in Hindu mythology, and every variant of the dance form is believed to narrate some particular tale of the gods. The Valli Kumiyattam tells the story of the Tamil deity Valli from her birthright to her marriage with Lord Murugan. According to mythological belief, Valli was born as a child in the womb by the divine sight of a sage. Found by the Kuras, Lord Murugan married Valli Amma in the form of Vriddha while they were guarding the grain according to clan custom. The place where this happened is Kathirkamam, a shrine located in the south of Sri Lanka. So far, around 50,000 ladies have been trained for reviving this folk art in the Kongu belt. Today, 1,200 dancers from Erode, Tirupur, Coimbatore will offer Valli Kumiyattam.
தும்பிக்கையானை தொழுதால் வினைதீரும் நம்பிக்கை கொண்டு நமக்கு விநாயகரே. குருவே வணக்கம். செய்தர் மந்தியுதித்த விநாயகரே எங்கள் மௌக்கனாருடன் மகனே. தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. நல்ல கணபதி நாயகனே எங்கள் நற்கனாருடன் மகனே. தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. நல்ல கணபதி பிள்ளையாரே தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. வேலருக்காகவே முன்பிறந்த விநாயக முன்னடைவாய். தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. அந்தையாராடுது வார்குமி என்ன போலே அயலசையோத மகளில் வன் சாலங்கை. தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. அந்தையார் தன்னானே நானே நானே நன்னா தன்னம் தானே நானே நானே நன்னா. தன்னானே நானே நானே நன்னா தனம் தானே நானே நானே நன்னா. தன்னானே நானே 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 நன்னா. தன்னானே நானே நானே நன்னா. தன்னானே நானே 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 நன்னா. ஓ தன்னானே நானே நானே நன்னா.
நன்னா ஓ தான நானா 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 நானே நானே நன்னா செந்தனையை கையில் எடுத்து எல்லோரும் செந்தூர்வாடி வேலவனை தினம் துரித்து தன்னானே நானே நன்னா ஓ தான நானா 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 நானே நானே நன்னா வசந்தனையை கையில் எடுத்து எல்லோரும் மலனின் மலை வேலவனை தினம் துரித்து தன்னானே நானே நன்னா ஓ தான நானா 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 நானே நானே நன்னா நாடகத்தில் வாயை வளர்ந்து மணி விழித்து கிளி கதிர் குருவையாளம் கைய கண்டு ஜெய தன்னானே நானே நன்னா ஓ தான நானா 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 நானே நானே நன்னா ஜெய தன்னானே நானே நன்னா ஓ தான நானா 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 நானே நானே நன்னா தத்தினம் தைதை தாதோம் தைதை ஜெய தன்னே நன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா நானே நன்னே நானே நன்னா பச்சிகளா மம்மா பறவைகளா தத்தினம் தைதை தாதோம் தைதை கனகத்தில் விழுகுதம்மா ஜெய தன்னே நன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா அப்படி சொல்லு நானே நன்னே நானே நன்னா இச்சையுள்ள ரெண்டு மணிப்புறாவோ தத்தினம் தைதை மணிப்புறாவோ தாதோம் தைதை இருபுறமும் செந்தனையில் விழுகுதம்மா ஜெய தன்னே நன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா அப்படி சொல்லு நானே நன்னே நானே நன்னா கத்தி கத்தி லந்தாய தினையருக்கு தத்தினம் தைதை தினையருக்கு தாதோம் தைதை கோலவர்ண பச்சிகள் வந்திடுமே ஜெய தன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா அப்படி சொல்லு நானே நன்னே நானே நன்னா தூரத்திலே லம்மா கொடு கட்டு தத்தினம் தைதை கொடு கட்டு தாதோம் தைதை கண்ணந்தா பச்சிகள் வந்திடுமே ஜெய தன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா அப்படி சொல்லு நானே நன்னே நானே நன்னா தத்தினம் தைதை தாதோம் தைதை ஜெய தன்னே நானே நன்னா நானே நன்னா நானே நன்னே நானே நன்னா ஆந்தைதர் தன்னன் நன்னம் தானே நன்னே நானா தன்னம் தானே நானே நன்னே நானா தானே நானே நன்னன நானே நானே நன்னன நானா தன்னே நானா ஆந்தைதர் தன்னன் நன்னம் தானே நன்னே நானா தன்னம் தானே நானே நன்னே நானா தன்னம் தானே நானே நன்னம் தானே நானே நன்னே நானா தன்னே நானா ஆந்தைதர் சொல்லை மாலை மீதில் மேவும் சேலா உன்னை தோத்தரித்தேன் சுப்பிரமணிய வேலா தொகை வயல் மீதிலே வாகோடாடே வந்தாரேளும் ஐயா முருகையா ஆந்தைதர் தன்னன் நன்னம் தானே நன்னே நானா ரன்னம் தானே நானே நன்னே நானா ரன்னம் தானே நானே நன்னம் தானே நானே நன்னன நானா
தன்னே நானா அங்கே பார்த்ததில்லை எங்கே ஜெகஜோதி பாலர் குமரர் வந்து பணிந்து விளையாடும் வீரே ஜெகஜோதி தன்னம் தானே நன்னே நானா தன்னம் தானா நேரானே நன்னே நானா தன்னம் தானா நேரானே நன்னன நானா நேரானே நன்னன நானா நன்னே நானா நன்னம் தானே நன்னே நானா தன்னம் தானா நேரானே நன்னே நானா தன்னம் தானா நேரானே நன்னன நானா நேரானே நன்னன நானா தன்னே நானா தகதிகதோம் திகதிகதோம் தாதா தையம் தையத்தோம் தை காரண பொருளே போற்றி காரண பொருளே போற்றி கடாச்சம் தந்தருள்வாய் போற்றி கடாச்சம் தந்தருள்வாய் போற்றி பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் பாரினில் சிறக்கும் தெய்வம் பழனியின் கிரியோன் போற்றி பழனியின் கிரியோன் போற்றி ஆடினோருக்கும் வாழி ஆடினோருக்கும் வாழி பாடினோருக்கும் வாழி பாடினோருக்கும் வாழி பார்த்தோருக்கும் வாழி பார்த்தோருக்கும் வாழி கேட்டோருக்கும் வாழி கேட்டோருக்கும் வாழி அருள்மிகு வாழதண்டவாணிக்கு அரோரா அப்படி லைன் Union Minister of Youth Affairs and Sports of India, to come to the dais.
We now invite former captain Indian national hockey team Shri Dhanraj Pillai for giving away the prizes for Paralympics volleyball teams and men's volleyball team. Shri Dhanraj Pillai. Runner-up Paralympic volleyball team is Kumari Kings from Kanyakumari. A big round of applause for Kumari Kings from Kanyakumari. The winners of Paralympics volleyball team, Coimbatore Para Volleyball Association. A huge round of applause for Coimbatore Para Volleyball Association. Shri Dhanraj Pillai to offer the winning prize to Coimbatore Para Volleyball Association team. Coming up next is the men's volleyball team. You all watched the match just now. How was it? Runner-up team of men's volleyball, FVC Siturajapuram. A big round of applause for FVC Siturajapuram team. The winner team for men's volleyball, Uttama Solapuram Volleyball Club. A huge round of applause for Uttama Solapuram Volleyball Club.
We request Shri Dhanraj Pillai. We request Shri Dhanraj Pillai to come onto the dais and address the gathering. Former captain Indian national hockey team Shri Dhanraj Pillai to come to the dais and address the gathering. Respected Sadhguru, Honorable Minister for Sports, Anurag Thakur ji, எல்லாருக்குமே வணக்கம். என்னோட தமிழ் அவ்வளோ நல்லா இல்லை, மகாராஷ்டிராவில் பிறந்திருக்கேன். பட் சத்குருவோட பாசம், அஃபெக்ஷன் 1995லேருந்து நான் இங்கே வந்துட்டு இருக்கேன். அட்லாண்டா ஒலிம்பிக்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்தியன் ஹாக்கி டீம் இங்கே வந்து இருந்தது. ஒரு 25 days we stayed here and we learned a lot of things from Sadhguru, which helped us in 1996 Atlanta Olympics. And almost 28 years I am associated with Isha and Sadhguru. Whenever I am here, I feel like I am in Sadhguru's feet, because Sadhguru's blessings always there for me and for my family. Thank you so much for inviting me with our beloved sports minister. Sir, thank you so much. आपने जो कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए किया, टोक्यो ओलंपिक के बाद अभी हमारी टीम एशियन गेम्स में गई है और दिन पे दिन हमारे एथलीट्स ऊपर ही जा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच एंड आई विश all the Asian Games contingent who are going to play Asian Games come with a high spirit and bring more and more medals for the nation. Jai Hind, Jai India. Thank you so much, Shri Dhanraj Pillai. It has been an absolute pleasure and inspiration to have you amongst us for Isha Gramotsavam. We now invite actor and film producer Tirusandhanam for giving away the prizes for women's throwball and women's kabaddi team. Tirusandhanam. The runners for women's throwball, Black Panthers Maragadu team from Kodagu district, Karnataka. A big round of applause for Maragadu team from Kodagu district, Karnataka.
The winning team of women's throwball, PG Pudur team from Coimbatore. A big round of applause for PG Pudur team from Coimbatore. Coming up, women's kabaddi team, runner-up team, Dindigal. Women's kabaddi Dindigal team, runner-up for women's kabaddi. The winners of women's kabaddi, E-Road team. A big round of applause for the E-Road team from women's kabaddi. We now request Thiru Santanam to address the gathering. Thiru Santanam to address the gathering. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. 15 வருஷம் இந்த கிராம உற்சவம் இதில் கலந்துக்கிட்டது. ஸோ சத்குரு அவர்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய நமஸ்காரம் அண்ட் பணிவான வணக்கம். அப்புறம் ஹானரபிள் மினிஸ்டர், ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் படிப்பு சரியாக படிக்க மாட்டேன், நான் கொஞ்சம் படிப்பில் மக்கு தான். அப்போது எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இந்த கம்பைன் ஸ்டடி மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணாங்க. ஒரு நல்லா படிக்கிற ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி கம்பைன் ஸ்டடியில் படிக்க வச்சு எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும்னு எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர் ட்ரை பண்ணாங்க. என் கூட ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஒரு பொண்ணை கம்பைன் ஸ்டடி படிக்க வச்சாங்க. எக்ஸாம் முடியும் போது தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு என் கூட சேர்ந்து ஃபெயில் ஆகிட்டா. ஸோ நல்லா படிக்கிற பொண்ணையும் நான் மக்காக்கிட்டேன். பட் ஆனால் அதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த பேச்சு போட்டி, கொஞ்சம் நாடகம், இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் உண்டு. அதை என்னுடைய மிஸ் ஒருத்தவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்க தான் என்னை வந்து இந்த மாதிரி சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தாங்க. ஸோ அது போல் இன்றைக்கி படிக்கிறவங்க படிக்காதவங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சுமாராக படிக்கிறவங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். டான்ஸு, ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சி சத்குரு வந்து அதுவும் கிராமப்புறத்தில் இருக்க இளைஞர்கள் அப்புறம் பெண்கள் எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் 15 வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுள்ள இருந்து நிறைய பேர் நாளைக்கு சச்சின் தெண்டுல்கர், தோனி,
ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாரும் வரக்கூடிய இது, அதே மாதிரி கலைத்துறையில் ஒரு ரஜினிகாந்தா ஒரு தீபிகா படுகோனா வரக்கூடிய டான்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லா பெருமையும் புகழும் வந்து சத்குரு தான் போய் சேரும். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் வந்துட்டு போதைப் பொருள் அப்புறம் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எனர்ஜி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் தான். அதை கரெக்டாக கையில் எடுத்து சத்குரு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அவர் இருக்கும்போது நாமெல்லாம் பிறந்து இந்த பிறவியில் இருக்கோன்றதே மிகப்பெரிய பாக்கியம். அதுவும் இப்படி ஒரு குரு கிடைக்கிறதுக்கு நாமெல்லாம் என்ன புண்ணியம் செஞ்சோன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் நான் அந்த சிவனுக்கும், சிவனாக இங்கே உட்காந்துருக்க என்னுடைய குருவுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We now invite Shri Anurag Thakur for giving away the prizes for men's kabaddi teams. The runner-up team, Virudhanagar. Virudhanagar men's kabaddi team. The winner of men's kabaddi team, Erode men's kabaddi team. A big round of applause for Erode's men's kabaddi team. We now request Shri Anurag Thakur to address the gathering. We request Shri Anurag Thakur to address the gathering. Vanakkam. Namaste. Most respected Shri Sadhguru Ji, former hockey captain Shri Dhanraj Pillai Ji, great actor and
a good human being, K. Santana ji, members of the Isha Foundation, players, coaches, and the followers of Sadhguru. I could see this side we have more followers of Sadhguru. Do we have Sadhguru followers in this side as well? Do you like Gramotsav? Do you think it should happen every year? This is the 15th Gramotsav. So clap 15 times for the Gramotsav and the Isha Foundation. Sadhguru, it's an honor and pleasure to be here amongst this big audience at the Isha Gramotsav 2023. Let me say this is a wonderful initiative taken by Shri Sadhguru, which celebrates rural sports and culture like none other. We have seen some very close games of kabaddi and volleyball, and post that, we have seen 1,200 dancers participating in one cultural event at one place. So how to promote the soft power of sports culture? One can learn from Sadhguru. Sadhguru has a zest for life. The world knows him as one of the coolest and most spirited gurus. Let me see that spirit in you. Do you think Sadhguru is the coolest guru? Do you think he's the most spirited guru? Now listen carefully. This is because he loves sports and brings the best out of everybody. And be it sports field or social gathering, he can create the environment like this. In a way, Gramotsav is an apt reflection of Sadhguru's playful approach to life. It has been very heartening to see Sadhguru and Isha outreach actively and participate in Khelo India and Fit India movements as well. These programs are the brainchild of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji and have become so popular across the nation. अगर हर गुरु सदगुरु की तरह हो जाए, खेलों की तरह इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम करे, तो देश से नशे की मुक्ति हो जाए. And Fit India initiative is towards that direction. Khelo India initiative is that direction. And both the programs have become synonymous with sports and fitness in the country. And it is very beneficial that someone like Sadhguru also actively promotes them. I was told that Gramotsav was started way back in 2004 and aimed at bringing health, prosperity and well-being to the rural masses. And I could see the sports person who was sitting here, some of them work as laborers, some work as in the fields as agriculturists, some works as weavers, some as fishermen. But when they come to the field, you could see the competitive spirit in them.
I'm glad to know that the event has become an effective tool for social transformation that helps the villagers move away from addictions, break caste barriers within the community, empowers women, and revives the resilient rural spirit. Such events are very crucial, and I'm glad that Isha Foundation organizes them at the rural level. If you look at the majority of the companies, they always look at the urban, where they can get a lot of advertisement, a value for money. But these kind of events rekindle the rural spirit and involve the entire community in sports, yoga, and rural festivals. These events also lead to better social relationships, improve the physical fitness, discipline, and focus amongst other things. I'm so glad that Isha Gramotsavam not only consists of sporting events, but also has folk music and dance festival, food festivals, and indigenous games. Let me say here, Sadhguruji, Government of India is also promoting the traditional sports in our Khelo India Youth Games, Khelo India University Games, and also in the national games. We have included 5 traditional games like Yogasana, Kalarapattu, Thangta, Gatka, and these kind of games, and Malkham as well. And these are becoming so popular. And in the coming years, you will see the games like Kabaddi won't be limited to the national or the Asian Games. They will also one day will become part of the Olympic Games. If other games like judo, karate, and such other games can become Olympic Games, what can stop Kalarapattu, Malkham, Kabaddi, and such games to become a part of the Olympic Games for the future? And if India is so willing to host the 2036 Olympic Games, if that can happen in India, do you think India should bid for the 2036 Olympic Games? Are you ready? Is India ready? Bharat mein karne chahiye Olympic Games. We are working in that direction. And Dhanraj, let me assure you, it won't get us bad name like the Commonwealth. It will be as hit as G20, which happened recently. We want to host more and more tournaments and promote games. Sadhguruji, Prime Minister Modi also started when he was the Chief Minister in Gujarat, Khel Mahakumbh, where thousands and thousands of players started participating in the villages, at the district headquarters, block level, in various games, and it created the environment for sports. I was so pleased to know that it is not about the nearby villages, but the Isha Gramotsavam was spread across 5 states. More than 25,000 villages participated. More than 60,000 players have participated. So let us put our hands together for all the players. With Gramotsav, Isha Foundation has rejuvenated the spirit of rural India, empowering communities, traditions, and local culture. And let me tell you one thing. In 2018, Honorable President of India has conferred the Rashtriya Khel Protsahan Puraskar to none other than Sadhguru's Isha Foundation.
What a beautiful environment, isn't it? अच्छा लग रहा है? ठंडी हवा भी चल रही है. So what are you gonna do when you go back home? Do you gonna pick one sport? Would you like to play one sport? Any sport you like to play? You could see the way Sadhguru was throwing the ball in every nook and corner of that field. I could see how people are trying to grab the ball. But whenever you have to catch, you need soft hands to catch the ball. So जो थोड़े तेजी से पकड़ता है तो बॉल दूसरे के हाथ में चले जाती है. So I think Sadhguru was training you. I won't take more time. We want to listen to Sadhguru, but before I leave, I would like to emphasize on a couple of things what we have taken as an initiative at the Government of India level. We have started a couple of programs where Target Olympic Podium Scheme TOPS is helping the players, where the boarding, lodging, training, all expenses are taken care by the Government of India, and the elite athletes. And elite athletes above that get 6 lakh rupees out of pocket allowance per year. So no expenses on them, they get 6 lakh rupees additional. And the development athlete get 3 lakh rupees, and rest of the expenses are taken care by the Government of India. Apart than these Khelo India accredited academies, 3,000 players are selected and they play in them. For them, Government of India spends 6,20,000 rupees on each athlete. Now what we are trying to do is, we have already opened 23 National Center of Excellence, 69 site training centers, and we are going to open 1,000 Khelo India centers. 1,000 Khelo India centers. How many years it should take? How many years it should take? We're gonna complete in this year and dedicate 1,000 Khelo India centers to our Bharat. On the National Women's Day, we have started the Asmita Khelo India Women's League in more than 10 sports, which will have more competitions and tournaments across age groups. In this year, the Das Ka Dam initiative in March, empowering women through sports, close to 15,000 women participated that day. So let me say here, when I met Sadhguru, he took me to one old woman who also came to the stage, Amma. I could see Sadhguru hugging her and telling me that she participated a few years back. She's standing there in a white sari. She was 70 years plus at that time. She came with her daughter-in-law and grandchildren and participated in the event. So that is the spirit of Bharat. That is the spirit of Gramotsav. That is the spirit of Isha. And let us keep our spirits high. And if you want this kind of Gramotsav to happen next year, then let us put our hands together for all the players and the Isha Foundation volunteers. Now, today was the opening ceremony of Asian Games in China. But the India Sports Minister is standing here in front of you. And asking you, would you like to cheer for India? Then cheer with me and let us see, let us win the record medals in this edition of Asian Games. India, India. You know, Sadhguru, if you hear carefully, they are saying Bharat, Bharat. So that's the spirit of Bharat.
and we're gonna win the highest medals this time. Thank you for listening to me. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Shri Anurag Thakur, for that most invigorating address. We now invite Shri Dhanraj Pillai and Thiru Santanam to come to the dais. We would like to request Sadhguru to offer a token of our gratitude to Shri Dhanraj Pillai, Thiru Santanam and Shri Anurag Thakur. We thank our esteemed guests for being part of Isha Gramotsavam. விளையாடல அதுக்காக அவருக்கு அவார்டு கொடுக்கணும். For those of you, can you hear me? Hello? For those of you who do not know this, our Honorable Minister Anurag Thakur ji was in the India under-19 cricket team at one time. So, as far as I know, I don't know if I don't remember, I mean, if my memory is right. As far as I know, probably this is the first sports minister that I'm seeing who is actually a sportsman. We now invite our beloved Sadhguru to address the gathering. வெளியாட்டம் ஒன்றும் உயிரே இல்லை. வெளியாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். பத்தல. வெளியாட்டம், கொண்டாட்டம், முன்னேற்றம். யாருக்கு? Oh, they want me to speak in English, I'm sorry. One who does not know how to be playful will not know how to live. One who is not playful with every aspect of life, that person will carry life as a terrible burden upon themselves. If you want to carry this life light, doesn't matter what is the nature of your activity. If you want to carry your life light, you need to be playful. Playfulness is the basis of celebration. Unfortunately, most people think celebration means they must eat more, drink more, get sick the next day. Only if you're playful, there is celebration in your life. Otherwise, just decorations, food, drink doesn't make celebration, it just makes you sick. Celebration is possible only when you're playful. So it's fantastic to see that across 25,000 villages, over 60,000 participants or players, and all of them, hundreds and thousands of spectators in those villages,
all at some point, not knowing what they're doing, they jumped, screamed, yelled, laughed, cried. This is what is needed to make life happen. Especially in the rural parts of our beloved Bharat. Unfortunately, because of over 250 years of very tyrannical oppression that we have faced, in the last 8 to 10 generations, a large segment of our population has lived worse than cattle in terms of what they have, because everything that they had was taken away. Their industry was taken away, their craft was taken away, their competence was taken away. They were forced to do subsistence farming. You must understand, India was not an agricultural country. It was a manufacturing country, it was a trading country. We were accounting for over 33% of the world's exports, over 24% of the world's economy, just 300 years ago. But because industry was systematically destroyed, trade was destroyed, because of that, subsistence farming became the only way to survive. And we started writing in our books that we are an agricultural nation. We are not an agricultural nation. Yes, of course we did agriculture, but we were an industrial and trading nation. So, because of this, it has been an uphill task for our rural populations to rise, but we are at a time where, well, it's being described as Amrit Kal. I hope Amrit reaches everybody in the country. I drink Amrit, you drink Amrit, that's not important. Everybody must drink Amrit. Only then we are a successful nation. So, today being here at this Gramotsavam, the spirit of the youth oh, that's a youthful cry. Because being in agriculture, there are many issues. One thing is, because we've been farming for a few thousand years and generation after generation, land has been divided within the family, and today average land holding has become just 2.25 acres of land per family, which is the average. It is extremely difficult for anybody to prosper with just 2.25 acres of land and investing on that land. So for every 2 acres plus, we are putting a borewell, we have an electric connection, we have barbed wire fences, and in the end, the produce doesn't have the power of scale. So, in many ways, the rural societies in the country have been exploited because they just don't have the power of scale. So because of this, agriculture has always been a back-breaking activity, but they did not mind breaking their backs because there was a joy of being with nature, working with the soil, being alive to life around them. But unfortunately, in the last few decades, agriculture has become a heartbreaking activity. One reason, there are many reasons, all of it we cannot fix, but one basic reason is, we must understand in this culture, in this civilization, agriculture was not just done as business, it was an engagement with life, it was an engagement with the planet. We call the soil that we walk upon as mother, Thaimannu, we said in Tamil Nadu. We did not step on our land without bowing down to it. I saw today some of our boys, before they step into the volleyball court there, you must keep that, always you must keep that.
that you bow down to everything that matters in your life. You bow down to everything that matters in your life. Every human being, it doesn't matter whether it's a man, woman, child, animal, tree, rock, we bow down because all of these things make our life. This is the culture, this is the civilization which bows down to everything that we see, because everything matters. This is… today is being taught as ecological sciences all over the world, that we bow down to everything, we valued everything equally, it doesn't matter small or big. This is the basic ecological sense. But this heartbreaking activity has become the way it's become because all the culture has slowly been removed, that only people who dance are on the screen, either in the movie or on the television. People have forgotten to sing, people have forgotten to dance, people have forgotten to celebrate, they're only watching it in the cinema. So it is time we bring back, because at one time, if you want to plow the land, there was a song and dance for that. If there is planting, there was a song and dance for that. Weeding, there was a song and dance for that. Harvesting, of course, was full of song and dance. Bringing this back is very important for rural communities, because if you don't bring liveliness into their activity, if you try to do agriculture, especially small farmers' agriculture, like a business, your heart will break for sure. Back, of course, will break, but heart also will break. It's very important that we bring back this music and dance, these wonderful people, I didn't get the name of the village, all the girls dancing with their dindigal weaving skirts that they were wearing. It's fantastic that 1,200 girls are dancing at a time, pretty synchronized, and the little one, where is that little one? She was dancing, and I'm noticing that girl, that little one, knows every step. Every step she knows, she's not looking at anybody, she knows what to do. This is good. It's important at a very young age, music, dance, celebration should become way of life. Celebration is not something that you do once in a way. Well, our minister was saying I was throwing ball at people, because people watch… their idea of sport is watching a cricket game on the television, then commenting how Virat Kohli does not know how to bat, he should have done this, he should have done that. They're all experts sitting at home, overeating, and they know how to hit the ball. They know how to coach Virat Kohli, right? But you throw a tennis ball, they can't catch it, all over the place. So just to catch a ball, what it takes something, it takes a certain level of focus and involvement. This is the best thing about the game. You can go to your school without involvement. You can go to your job without involvement. You can even get married without involvement. You know that. But you can't play a game without involvement. That is the most important thing about playing a game. Without involvement, it'll not happen. You must understand, without absolute involvement, your life will not happen. You will pass through life without living life. So, being a game for life, being a sport for life is most important. All of you, our minister was saying you must play some game. I don't know what your conditions are, you live in an apartment building or somewhere. Well, you can at least throw a ball at each other. No, Sadhguru, we don't have a ball. Throw an onion. Oh no, Sadhguru, onion is too expensive. Okay, throw potato. Something, make it playful. Husband and wife who are having lot of issues, throw something at each other, not in anger, not in anger. Playfully, throw something at each other, catch and throw, you will see many things will change about you and your relationships and your situations. It's important that you bring playfulness. It's important that you bring playfulness. Only your
what our Santanam is here, I'm not commenting about them. Only your cinema star should not dance. You must dance, at least in your home. Not as a display. Not as a display, not as a performance, just for the joy of it. Because dance for the body is like laughter for a conversation. That's how it is. So, we are at a juncture where Bharat is on the way. We are at a juncture where Bharat is on the way to become a Bhavya Bharat. To make this civilization, when we had the highest level of mathematics, when we had the highest level of astronomy, we had the highest understanding of chemistry, we had the highest access to astronomical aspects of life, when the rest of the world did not know 1, 2, 3. So, a civilization like this has taken a beating. Over 800, 900 years of invasions, occupations, we have taken a beating. But now we are rising to become a Bhavya Bharat. It is very important. Do not think this is Prime Minister's job, Minister's job. Yes, they are doing what they can. It is the duty of every citizen, everybody who has any love for their own life must make this happen. Making yourself into a wonderful human being is the first step, because without wonderful human beings, there is no wonderful nation. Without great human beings, there is no great nation. Without an inspired human being, there is no inspired nation. It is time that every one of us stand up, because this is a possibility that has come to us after nearly over 500, 600 years. The possibility has come. It's my wish that this must happen in this generation. They are throwing things at me. Did they drop the ball? So… So, it's very important. You must understand, being playful is not just about play. Being playful is about facilitating life in the most exuberant way possible. If you lose your exuberance, if you lose your playfulness, depression is a natural process. And at a time like this, when the World Health Organization is predicting there is going to be a mental health pandemic, at a time like this, play becomes very, very important. If you bring that playfulness into your life, I promise you, you will never be mentally ill, for sure. You will never be depressed. You will never be frustrated with anything. So play is not just in the field of playing a game, bringing that playfulness into every aspect of your life. First of all, who the hell are you? You're just a pop-up on this planet. You pop up and you pop out. We're all here for a brief amount of time. Let's not take ourselves so seriously that we cannot even play. Let's make it happen, create a playful Bharat. What do you say? There are people with certain competence who are playing high level of sport for competitive purposes to bring greatness to the country, medals, gold, silver, bronze, all that stuff. I'm not asking you to do anything like that. I'm just asking you to be playful. At least drop the potato. Hello?
if you can't do anything else. But this is important because a nation which doesn't have people who are playful, energetic and exuberant cannot go far. Let's make this happen because this is once in a generation. No nation ever, I want you to remember this, no nation ever in the history of humanity has moved 1 billion people from one level of living to another. We are just on the cusp of that. We must make this happen. Well, of course, you will be thinking, no, there are some nations who have done it. Yes, they have. But I would like to say, no nation has ever moved 1 billion people from one level of living to another in a democratic way, without using force. To make this happen, either we should use a gun, threaten you with your life, but if you are an exuberant, playful person, we will not need that because we have no such means. We are a democratic nation. Gun and sword are not our way. Our way is to make it happen by bringing everybody into a playful, energetic enthusiasm for life. If you're enthusiastic and exuberant about life, where Bharat will go, nobody need to make a prediction. We know where it's going, to the best possible place. So I would like to thank all the participants, 60,000 of them, they're in different places. Particularly, I would like to mention one player who participated in this throw ball competition. Her name is Bharatamma. What a name. She's she's from Telangana, she's 75. She's 75 years of age and she participated in the throw ball matches. Well, the team didn't make it here. I wish we had brought her here. I would like to congratulate her for her spirit. Bharatam garu, meer ekkadunnaru sari. Meeku na vandanamulu. Meeru ee భారతదేశాన్ని మహిళలకందరికీ ఒక స్ఫూర్తి. మీకు నేను ఒక కానుక ఇవ్వాలని నాకు ఆశ ఉంది. I will… all these shouting people ఈ తెలంగాణ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళతో నేను పంపిస్తాను మీకు. So… and all the hundreds and thousands, lakhs of spectators who participated and made this into a huge movement across these 5 states. Namaskaram to all of them. And all the officials, the referees and the other officials for all these games, they have done such a spectacular work on this that the whole event for these 3 months has gone without a single incident, without any kind of clashes happening in the villages. That shows how impartial and how competent they are in the work that they're doing. We bow down to all of you for your contribution. And we congratulate our sports minister who is here today with us. As he said, Asian Games opening, but he's here. And of course, our beloved Dhanraj Pillai. I don't know how many of you follow hockey because these days all of you are only seeing cricket. We grew up with hockey. I played hockey quite a bit right up to my university level. And Dhanraj was not just another player. During his best time, he was a bit of a magic. And Santanam is here and everybody says he's very funny. I've not seen his movies, but thank you for being here. And all of you, wonderful, let's make it happen.
உணர்ந்திடாமலே அலை 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 என மனம் தினம் அது ஓடுதே சுகம் தனையது தேடுது உயிரின் உறவு உணர்ந்திடாமலே ஏலேலோ அலேசா ஏலேலோ ஏலேலோ அலேசா ஏலேலோ
சாதி மத இன பேத எல்லாத்தையும் மறந்து பெண்கள்